and just flattens it out a little bit. Well, it's got a fair sprinkling of live green grass, as yet, so it might not be such a big problem with the spikes. And if he just makes those holes with the dew falling in, it'll make the pitch better. Good ball to finish the over. 5 done. Dhaka are 45 without loss. আয়েশা নাকি আরাম প্রিয় উই ডোন্ট জাজ এক ট্রিপে খাবার হাজির 30 মিনিটে ফুড প্যান্ডা। টয়লেট শেষে লাইফ বয় হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে হাত ধুয়ে থাকুন, সুরক্ষায় 10-এ 10। ডমেক্স টয়লেট রাখে ফ্রেশ 100 ফ্ল্যাশ পর্যন্ত, তাই ব্যবহার করুন ডমেক্স ফ্রেশ গার্ড। The Manhattan, 45 for no loss inside the power play. What a start this is for Minister Dhaka. Oh, Reza. He's still playing. There he is into the attack. Nicely worked away by Tamim Iqbal. Good to see him playing again. Few injury issues and he's been on song. Good evening, Akhtar. The lights are on here in Mirpur. Good evening, Eddie. Good evening, all. What a start this has been for Dhaka. 46. This is the 9.1 over. Beg your pardon, 5.1 over. Almost 9 runs in an over. That's what I was trying to say. You just want to get to the Dettol strategic timeout, don't you? No, not really. But this is what's expected on the cards. If you look at the way both these batters have batted, it's a lethal combination of Mohammad Shahzad and Tamim Iqbal. Mohammad Shahzad has got the fastest 50 and the fastest 100 in BPL. 16 balls that he took playing for British Alburners versus Duranto Rajshahi in the year 2011-12 for his 50. And then, same year, he smashed 100 of just 40 deliveries. He's flicked that away. And it has gone like a rocket for another boundary. For a moment there, he looked as if he was off his feet. As the 50 comes up with this particular shot, it's a flick of the wrist. But look at how he just races away from the fielder. Desperate dive. Smart cricket at play. Bat speed of 67 kilometers and an efficiency of 75. Wow. For a moment there, it's just that little graphic on smart cricket just gives us an understanding of how well he hit that and how well it was placed. Good shape away from the right-hander. It's a new technology being used in this edition of BPL. Have a look at this. He was cramping up for room and he still managed to put bat through the ball. Look at the bat speed and the shot efficiency. Yeah, it collects the data and would you believe it? It's right on the top of on the hand, the grip. Again, trying to heave that on the onside. And it tracks every movement. You spoke about shot efficiency, you spoke of power and bat speed. Yeah, that's the one. It goes on top of the handle and then the grip comes over. And that's the tracker. It tracks. It tracks every movement. So the data collected by the bat sensor. Bat sensor is captured in 15 comprehensive parameter which can assist. Again, a short one. And it looks like that's going to be another boundary. They've come and they've gone all guns blazing. 4 to finish the over. After the 6th, it's 56 without loss. নতুন যুগের দূষণ ফোটালেও যায় না, তাই পিওরিট।
finish. এমন গল্প লিখে পাঠাও, সেরা 3 গল্পে তৈরি হবে ক্লোজ আপ দ্বিধাহীন কাছে আসার গল্প। যে কোনো without loss. The power play comes to an end. It's a very good one for Minister Dhaka. It's because of those two gentlemen, Mohammad Shahzad and Tamim Iqbal. Left and right hand combination has sparkled tonight. Now Khulna Tigers all to do. How can they apply the brakes here? Definitely these two are going to continue to express themselves. Yes, we had the power play and it's come and gone. Shara Pereira from the Walton end. Also a very well travelled T20 cricketer. 101 matches, that confirms it for you. 52 wickets in the BPL. Yeah, we're talking about smart cricket, and you're just talking about how they get the shot efficiency. And it's a correlation. So the maximum speed of the bat is then matched with the speed at impact. And that's how they're able to then calculate how efficient a shot is. And it also just gives the understanding of what the player has been able to accomplish from trying to strike the ball. So if that correlation is almost perfect, you get 100% efficiency. There it is on the top of his bat, inside of his grip. Yeah, you talk about coaching manuals, you talk about going in and trying different things in the nets, but this is something very new and which allows the batters to have a look at their own game while hitting the ball. 15 comprehensive parameters are captured by bat sense, which can assist in altering, modifying or correcting a player's game. Brilliant, isn't it? Really good innovation. Yeah, I guess it's a very good point from the fact that when you get out, perhaps, and look at the various parts of the innings and almost in a graphical sense or in a data sense in terms of what did I actually get out of these particular shots. Maybe it's a 4 or a 6, or what did I do really well. Again, a good-looking shot, good piece of timing. And this is where Mohammad Shahzad will be going back in the dressing room. Why did the ball did not go to the boundary? Where did it impact it? Where did it hit when he met the ball with the bat? So it's all about parameters like bat speed, bat angles, bat lift, follow through, and impact angles, etc. Brings a whole new perspective to the game. Added to that, the 3D swing analysis, the shot efficiency. It's all there for the batters. It's been a brilliant start for Dhaka. Absolutely brilliant. And I did the pitch report for the first match and the second match, Eddie, and I said the same thing. Very good for batting. Mohammad Shahzad has smashed his way to 41 in no time. 24 deliveries and needs to carry on. He's done all the hard work. Yeah, he's done a lot of moving around at the crease. He really has put the bowlers off. And in various times of this particular innings, he's been able to pull off some remarkable shots, says Mohammad Shahzad. On that occasion, doesn't get it past the man at third. Right, 7 overs have been complete. It is 61 without loss. Iqbal, be careful when you're running down the pitch. When he comes round and আইলশা নাকি আরাম প্রিয় উইডন জাজ এক চাপে খাবার হাজি 30 মিনিটে ফুড প্যান্ডা Live green grass. Might যে কোনো ক্ষতিকর জীবাণু থেকে সুরক্ষা পেতে ব্যবহার করুন 3 লেয়ারের সেপল ফেস মাস্ক। falling in, it'll make the pitch better.
And let's play safe with Dettel. Partnership 61 without loss. What an excellent start for Dhaka. Man set on 41 of 25. Tamim Iqbal still yet to express himself. Question asked, sliding down, does he get some bat on it? Good as this outfield been, a bit of an effort, but it goes away for 4. And what sort of runs will it be? It'll be leg byes. Mahdi Hassan just drifting down the left side. Valiant effort, it just goes through. He did manage to dive, but the ball just rolls on. 4 leg byes to start with. This partnership's just going better and better for Dhaka. Wickets is only thing that's going to keep them in this particular first innings with the ball in hand. The Tigers, they really need to pick up a wicket and need to pick up the wicket of Shazad. He's moved very quickly to 41 of 25, and I need to correct myself. Kane smashes it straight to the fielder. I thought I mentioned his name. It was Ahmed Shazad who picked up the quickest 50 and 100. The apologies to the viewer. Certainly, he looks to be in control. Oh, he was winding up there, was Shazad. Gosh. Puts everything into it. So much innovation in the game. Even the bowlers are getting stuck in. Look at this side arm. It's a unique little change in the action. Try to get the ball to skid on. Try something different. Try and create an error from the batsman. We saw a lot of that from Howe today. Bowled off spin. He bowled leg spin. Bowled off his full run. Just continue to try and improve in the game that's ever flowing. After 8 overs, it's 68 without loss. Yes, we had যে কোনো ক্ষতিকর জীবাণু থেকে সুরক্ষা পেতে ব্যবহার করুন সেপনিল হ্যান্ড স্যানিটাইজার। টয়লেট শেষে লাইফ বয় হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে হাত ধুয়ে থাকুন, সুরক্ষায় 10-এ 10। ডমেক্স টয়লেট রাখে ফ্রেশ 100 ফ্ল্যাশ পর্যন্ত, তাই ব্যবহার করুন ডমেক্স ফ্রেশ গার্ড। Continue, and it's a big shot for 2, and they commit. Good understanding, and it was really well placed. Oh, that could be out! That's taken the words right out of my mouth, and it's because of indifferent running by Mohammad Shazad. Was ambling. Thought he was going to make his ground. Good work from the man in the deep. Good presence of mind to get the throw away. The Dettel 100% sure decision is pending. I don't think it's pending, Atta. Well, he's gone. He's nowhere near it. And a good, really good piece of fielding from the deep to ensure that he threw at the non-striker's end. That all 100% sure decision is out.
Mohammad Shahzad goes after a quick fire 42 of 27. Dhaka 69 for 1. টয়লেট শেষে লাইফ বয় হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে হাত ধুয়ে থাকুন সুরক্ষায় 10-এ 10। Very good point from the fact that ডমেক্স টয়লেট রাখে ফ্রেশ 100 ফ্ল্যাশ পর্যন্ত, তাই ব্যবহার করুন ডমেক্স ফ্রেশ গার্ড। in a graphical first wicket for Dhaka, and it comes in the form of a run out. And almost a similar shot by Tamim Iqbal out into the deep, and it was just excellent presence of mind by the man in the deep, but also some very indifferent running. Just look at Shahzad here. He's ambling. He doesn't think the throw's coming to his end. Then he starts getting his skates on it. Too late. Way too late. How's about the direct hit from the deep, Atta? Yeah, excellent piece of fielding from the deep. One bounce and onto the stumps, and he was struggling right from the word go, and he knew that he had to come back quickly. Mohammad Naeem Sheikh is the new batter. That is his T20 career. Closing on to 2,000 runs, strike rate of 112. We would have wanted to have that strike rate a little bit more higher. You want to score runs, and you want to score runs quickly, and especially in this format. It is 61. Trying to get the side screen in a better position for himself. Side the ball. Happy now. Oh, good pace and bounce. Chara Pereira. Not a young man anymore, is Chara Pereira, but he's still getting it through. Yeah, once you see the seamers hitting the deck and the ball carries nicely on to the wicket keeper, then as a batter you start to feel a little bit more comfortable to play those shots, because you want to get used to the bounce, and if it's even bounce, then you can back yourself to play the shots on the up also. Yeah, the fall of the wicket of Mohammad Shahzad is just a little bit of a lull, as Tamim Iqbal now has to reassert himself into the innings. 21 off 23, so not at his absolute fluent best, but we know what he's capable of, and if he bats these overs, he'll get big runs. Nicely worked. Gap picked. Runs away from the fielder. There's a good effort in the deep. That is an excellent effort. It looked like it was boundary written all over it. The moment it just went past the fielder inside the circle. Lovely touch from Tamim Iqbal. Have a look at this. This is brilliant. Yeah, much appreciated by the bowler. Nine overs gone, 74 for 1. আইলশা নাকি আরাম প্রিয় উই ডোন্ট জাজ, এক চাপে খাবার হাজির 30 মিনিটে। ফুড প্যান্ডা। নতুন যুগের দূষণ ফোটালেও যায় না, তাই পিওরিট। এমন গল্প লিখে পাঠাও, সেরা 3 গল্পে তৈরি হবে ক্লোজ আপ দ্বিধাহীন কাছে আসার গল্প। Dettol. Sharia Bangla lit up this evening for this encounter. Khulna Tigers and Minister Dhaka coming up to the halfway stage of this particular innings. Oh, that's a good shout. Could it be sliding perhaps? On 41 of 25, yes to
a bad shout at all, but umpire feels that it would go down the leg side, missing the leg stump. It just skids on, doesn't it? And beats him before the bats come across. Sliding down, come back on it. And you can see the difference. You talk about the lull. It's been now 20 deliveries since the last boundary. Boundaries were coming right, left and centre when Mohammad Shahzad was in the crease. Just goes through. It looked as if they gelled well, the opening pair. But time to rebuild. Naeem Sheikh is someone that can get on with it as well. He can hit boundaries at will. Elegant player, powerful player. And there has to be a sense here by the Tigers to just maybe bring the game back, strangle it a bit. Yeah, it's a good comeback from Khulna Tigers. 11 fours, talking about boundaries, 11 fours in the first 6 overs is the joint second most in BPL history. Hit in that time frame. Most is 12, which happened on 3 occasions. It was a really good start, but they've come back strongly, Khulna Tigers. Yeah, not happy with that. Mushfiqur not happy with that. It was slightly hit firmly, and he didn't think there was a single on offer, but very good running. And seeing the 2 left-handers. It's all about eye contact and good understanding in the end, backing each other. 20 runs in the last 22 balls for 1 wicket. Comes down the wicket, sees him, doesn't allow himself to bowl it into the hitting zone, follows his front pad. Iqbal not happy to maybe try and commit to the shot, just thrust the pad down the wicket. 1 delivery to go in this over. Can they arrest it with the boundary, or can Hedi Hassan finish off well? Down the wicket, forcing bottom hand coming into it. It's another very, very good over. His 4 of his spells gone for 24. After 10, it's 77 for 1. এক্সটেল 475 মিলি কিনলেই সাথে শক্তি 500 মিলি টয়লেট ক্লিনার একদম ফ্রি, বাঁচলো পুরো 110 টাকা। টয়লেট শেষে লাইফ বয় হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে হাত ধুয়ে থাকুন, সুরক্ষায় 10-এ 10। ডমেক্স টয়লেট রাখে ফ্রেশ 100 ফ্ল্যাশ পর্যন্ত, তাই ব্যবহার করুন ডমেক্স ফ্রেশ গার্ড। The man who is doing the most damage in terms of getting the balls to the boundary, Mohammad Shahzad, is back in the hat, and that has just stopped the flow of runs. And even then, with a ball that could have been just put away on either side of the fielder, I think just that little bit of foot in the door for the Tigers. They needed that wicket, that breakthrough of the first pair, and they've done well in containment, not allowing the 2 in the middle to dictate terms. Chipped down that scoring rate from almost 10 per over down to 7.67. Farhad Reza, veteran, can always depend on him to be accurate. Containment more than getting wickets. His forte has managed to do that so far. Good evening, Shamanna. A very good evening to you and good evening to all. Perfect foundations laid by Dhaka here. Minister Dhaka getting the right start courtesy of Mohammad Shahzad and Tamim Iqbal.
edged. Oh, that was very close. Mushfiqur Rahim reaching out, diving out to his left side, but that's a boundary. Oh, that's fortunate. Very, very fortunate. It just tempted to come onto him and cramped him for space, and it just went through with the shot, and maybe that was the saving grace. He went full flow with the shot despite being cramped. He got that thick part of the bat and away from the diving Mushfiqur Rahim. Good effort, but all in vain, and so Tamim Iqbal will be a little happy. He's still there, living dangerously. Now charges him up in the air. Where's this going? Safely, and he's going to roll in. So that's salt dropped into the wound. Could have been a catch in the previous delivery, and now taken the toe end and gone away for a boundary. Yeah, that's going to hurt the Khulna Tigers. Fortune favors the brave. And that's what they say, that when you go hard. Exactly what Tamim Iqbal's been doing. See that Tamim Iqbal was moving to the onside, and Farhad Reza made a concerted effort to bowl it away from him. So he had to extend his arms and reach the ball. And it's just upset by those two deliveries that went for boundaries. That's going down the leg side for a while. Wayward bowling, back-to-back boundaries is not helping the cause of Farhad Reza. 1.4 overs till now, just 10 deliveries, gone for 22, bit on the expensive side. Again down the leg side, easy pickings. He's flicked that away, fine, to the boundary, easy as they come. So simply done by Tamim Iqbal. Easy pickings on the pads. Wayward bowling again from Farhad Reza. Mushfiqur Rahim definitely not happy with that. Experienced campaigner, much better is expected from him. But all the work that the bowlers did in the last 3 or 4 overs in just bringing down that run rate has been taken apart by this 15-run over so far. Still a ball to go. And make that 16 in the over. Very expensive over. 11 done. 93 for 1. আইলশা নাকি আরাম প্রিয় নিরন জাজ এক ট্রাপে খাবার হাজির 30 মিনিটে ফুড প্যান্ডা Back yourself to play from the up. নতুন যুগের দূষণ ফোটালেও যায় না, তাই পিওরিট। এমন গল্প লিখে পাঠাও, সেরা 3 গল্পে তৈরি হবে ক্লোজ আপ দ্বিধাহীন কাছে আসার গল্প। Reassert himself into the innings, 21-23, so absolute fluid at best, but we know what he's capable of, and he backed these overs. 14 boundaries in those 93 runs, and that has managed the Dhaka team to go to a position of strength, going at 8.45 runs per over. Tamim Iqbal on 40 has just stepped on the gas the last over. To set up Pereira. Now that is a tad risky. Just going across in front of your leg stump, trying to play the ball on the onside. Just miss, your pads are bang in front of the wickets. True that. However, it's probably seeing the ball as good as a football. Tamim Iqbal faced 36 deliveries on 41. The aggressor in this partnership, Naim Sheikh, it's a good stroke in his hand as well, and they've laid the foundations, as I've mentioned before. The likes of Mahmudullah Riyad and Andre Russell still to come, so few fireworks are waiting in this match. So you're gonna love it if you have your eyes glued to the TV. Well, not getting his timing right, and that's well stopped. Tisara Pereira is a canny bowler. He's got the wealth of experience. He can read the situation of the game. What he'll be trying to do, I feel, is try to bowl slower deliveries. Make the batsmen work for the runs. Do not give the batters the pace to work with. And I'm sure he's thinking about that. Naim Sheikh can be explosive. And
And there you see, just back of length, and even the variation of the length helps. Gives the seed of doubt in the minds of the batter. All the experience of Thisara Pereira coming in. He's mentioned about the length. We've seen the slower right before this. And hitting the length, fair enough carry to Mushfiqur Rahim. Keeping the batsman thinking what's going to be up next. Guided it nicely wide of that short third, but protection in the deep. That's what the bowling unit need to do. Mushfiqur Rahim will be just marshalling his troops, hoping that the placement of the fielders is noticed by the bowler, and that his bowler bowls to his field. It's going to be difficult blocking those big shots. There you see, fine-tuning virtually every delivery, and the bowler has to spot that, spot where the fielders are, bowl accordingly. More short and swung around. Oh dear. That's a brilliant shot, but that was a gift offered. He's not going to miss out on that. He's enjoying himself, isn't he, Tamim Iqbal? Very short, lack of pace, waiting on one knee, and just pulled it away towards square leg. Had all the time, ample time in the world to hit that shot. 980 walk. Powerful shot. But very disappointed with Thisara Pereira with that delivery in particular. He's trying to slow down the ball, rolling the fingers. In the process, completely lost the length. It's nicely done. Just sometimes these orthodox shots can garner the runs, the singles come, the scoreboard gets ticking over. Don't create pressure on yourself. শুরুটাই যদি ভুলভাবে হয় তাহলে কি আর শুরু হবে কোনো লং লাস্টিং স্টোরি? কুল বডি স্প্রে, 4টি লং লাস্টিং ফ্রেগ্রেন্স। ভুল করো না, কুল করো। টয়লেট শেষে লাইফ বয় হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে হাত ধুয়ে থাকুন, সুরক্ষায় 10-এ 10। ডমিক্স টয়লেট রাখে ফ্রেশ 100 ফ্ল্যাশ পর্যন্ত, তাই ব্যবহার করুন ডমিক্স ফ্রেশ গার্ড। Another new partnership, 31 of 24 between Tamim Iqbal and Naeem Sheikh. Tamim really giving the bowlers the charge. It's just took a little bit of time settling down early on, but now he's in full swing, just picking and choosing his shots. Just the one run out of Mohammad Shahzad. Brilliantly done from the deep. Tamim seeing a nice breeze here at the Mirpur Sherbala National Cricket Stadium. Great conditions. Just the contact and that little angle of the bat that took it past that infielder. A controlled shot that Naeem Sheikh would be happy with. Gives you that little bit of bolstering of confidence when you're easing into your innings. He's got the stalwart at the other end to emulate. Knows that they are in control of the scoring. They're going at 8.35, so no extra pressure on him to innovate or improvise or take any risks. Oops, not quite ready. Sorry, says sorry straight away to the bowler. His forte has managed to do that so far. A very good evening to you and good evening to all. Perfect foundations. Like a tennis shot, that volley. Oh dear. Misfielding, recovered, thrown back in. By that time the batsmen were through. Very good bounce. Reza a bit uncomfortable. Naeem Sheikh on that occasion. Tennis ball shot, definitely. Fielding of his own bowling for Reza, and Naeem Sheikh very well aware of it. Full on dive to make it. It's got to be aware, putting a price on your wicket. Tamim on 47.
39 deliveries. Feels like the calm before the storm. Nicely tucked away. Sensible play. Play the ball to its merit. Good running between the wickets. Good understanding between the two. We've had a run out. Do not want a repetition of that. Tamim Iqbal looking comfortable now. Been out of the game for a while with injuries, but I'm sure he's looking forward to a big score. Just one shy of what will be a very well compiled 50. 49 with 7 boundaries. Strike rate of 123. Pushes it away, ambles the single, gets to his 50. Well played, Tamim Iqbal. You can see the size, the relief shown on his face, appreciated by his teammates, and really has enjoyed himself. Took a bit of time, but he's played very well so far. Fantastic 50 by Tamim Iqbal. Taken 41 deliveries for it. Full marks for the effort though. Year in, year out, he does it time and time again. Stand and deliver. Just executing according to the plans, converting the ones into twos. Good running between the wickets by these two. That's the over. Dhaka 109 for 1. আয়েশা নাকি আরাম প্রিয় উইরন জাজ এক চাপে খাবার হাজির 30 মিনিটে ফুড প্যান্ডা Experienced campaigner, much better. নতুন যুগের দূষণ ফোটালেও যায় না, তাই পিওরিট। এমন গল্প লিখে পাঠাও, সেরা 3 গল্পে তৈরি হবে ক্লোজ আপ দ্বিধাহীন কাছে আসার গল্প। Still a ball to go. And make that 16 in the very expensive over. 93 for nothing in the wickets column. The only man out from a run out. It's been a struggle for the bowlers, except for Naveen Ulaq, who's been economic. The others have been reasonably expensive. So that's one area they've got to tighten up. There are no wickets. They've got to ensure that the economy rates are kept down. Tamim Iqbal has got his 41st T20 50. 17th here at Mirpur. 20th in the first innings of a match and the 20th 50 in BPL. There he goes, short and hoisted it, but it's straight to hand. Just after he reaches his 50, Rabbi just tempts him to go for a big one. The short pitch delivery, but he couldn't latch onto it properly and has holed out. Change of pace, back of a length, outside the off stump, was there to hit. And he did. Tamim Iqbal, mid-wicket. There was a fielder there. Kamrul Sam Rabbi takes the first one. The second one, beg your pardon, for Dhaka falls. It's Tamim Iqbal who goes for 50 of 42 deliveries. Dhaka 109 for 2. আয়েশা নাকি আরাম প্রিয় উইরন জাজ এক চাপে খাবার হাজির 30 মিনিটে ফুড প্যান্ডা Still to Skipper comes in. The platform has been set by the two openers who are back in the hut. That's his BPL career, 83 matches, 1,820 runs. Decent strike rate. He can be comfortable in just biding his time. But the breakthrough has been created by Rabbi. Tempting Tamim Iqbal. Go for the big one with long hop. Sometimes it works, sometimes it doesn't. If you don't time it properly, that's what happened. It led to the demise of Tamim Iqbal.
Oh, down the leg side, swung it around. Thank you very much. I love that ball when I come in first and it's a loose delivery, and I'm not going to let it go. Punished straight away for 4 runs. Sorry, it's gone all the way for the maximum. Well, he's got time, he said. He doesn't need any. He's on the offer and taken right away from Mahmudullah Riyad. It was the first delivery, and that's the first 6 of the innings of the skipper's bat, of course. He means business. Had a cheeky smile during the toss that, yes, he would have liked to bat first, and things going according to plan for his team. Well, he'd love that. There was a loose delivery first up, and any batsman is going to love that, putting it away for the maximum. Oh, bit of a yes and no. Direct throw might be interesting. Just jumps back. Let's have a look at the way Tamim Iqbal just hold out. Just seemed to be a comfortable long hop. Maybe a timing a little awry, and a good catch taken in the deep by Naveen. Just against the run of play. But very well done, very well anticipated. Close to that boundary line, and much relief for the bowler. Well, to be fair on Kamrul Islam Rabbi, credit should be given to him. There was a change of pace, the ball holding back a bit, thus making it quite difficult for Tamim Iqbal to time it, and a great catch by Naveen ul Haq in the deep. It's going the other way, adjusted later. Absolutely rightly to take the catch. Well, the current run rate is 8.52. At this rate, they'll reach 170. 11 runs and over will get them over 180. Now, there was a period of lull after the fall of Mohammad Shahzad's wicket. That was for a short period of time, about 3 or 4 overs, and then suddenly Tamim Iqbal started blasting out. It's a good ball, just beating for pace, I thought there. He started off with a bang with that 6 that he helped himself to, first ball up. Despite getting the wicket, I feel that he's been a little bit all over the place, Rabbi, in this over. Trying to slow down in deliveries with some slow deliveries. Try to angle the ball away from the right-hander. And he bowls one pretty straight. That's a good ball. Mixing it up pretty well, Kamrul Islam Rabbi. And as you've mentioned before, making it difficult for the batters. Make them work for the runs. Call of wicket. Then a 6. Good comeback by him in the over. One more ball to go. That name shake would be happy with. Let's see that. A little bit of busting of confidence when you ease him into your innings. Scott destroyed it by the other one to emulate. Now so we'll tuck away for another single to finish that over. 7 from it, 116 for 2 after 14. Improvise, take any risks. যে কোনো ক্ষতিকর জীবাণু থেকে সুরক্ষা পেতে ব্যবহার করুন সেপনিল ডিসইনফেক্টেন্ট স্প্রে। Away to the bowler. টয়লেট শেষে লাইফ বয় হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে হাত ধুয়ে থাকুন, সুরক্ষায় 10-এ 10। ডমেক্স টয়লেট রাখে ফ্রেশ 100 ফ্ল্যাশ পর্যন্ত, তাই ব্যবহার করুন ডমেক্স ফ্রেশ গার্ড। Recovered, thrown back. Domination by the batters of Dhaka. See up there, balcony, front of the President's box here at the Bangla National Stadium. Directors of the Bangladesh Cricket Board enjoying the first day of this edition of the Bangabandhu BPL. Mahmudullah Riyad
pretty happy to bat first. And that kind of loose deliveries, could have done better with that, but Mushfiqur Rahim did well, anticipating, seeing the trajectory of the ball and going to his left to make sure he stopped it. Still wasn't happy with himself, Mushi, was he? Slow delivery yet again, well stopped, but would have liked to get hold of it on the first go itself to not allow the team to get that single away. Yeah, Mushfiqur Rahim, a stickler for good performance, accurate performance in every sphere. Slow delivery, got him! Beautifully done, really outfought him. Just didn't read the trajectory, the slowness of the ball, and it was just in that yokeling delivery and just crept through and hit timber. Yes, there's a slower delivery, but right in the block hole. And as you've mentioned, he completely misread it. Naeem Sheikh goes for 9 of 11. Mr. Dhaka, 117 for 3. Every time Andre Russell comes into the ground, there's an air of expectation. What is going to happen? They've got the foundation. They're going at 8.16. This is the ideal opportunity, the ideal platform to show his wares, the prowess and the big hitting capabilities. So Thisara Pereira will be tested. Not going to hang about straight away. Gets off the mark through misfield. Is in the middle because of this. Very wily old customer Thisara Pereira. Really slowed it down. Look at the ball looping. A lot of revs. Just did not read the length or the slowness of the ball. Sort of an off spinner from Thisara Pereira, but in the block hole. And most importantly, getting the wicket. Again, slowing the pace down, making it difficult for the batsman. Bit of confusion. Finally, they do take the single. This is something that's not going to make Mushfiqur Rahim, the skipper behind the wickets, very happy. This on 2 occasions, there have been fumbles in the field, allowing the batsman to take singles. You've got to keep it tight, particularly when your team is facing a daunting score of 119 with another 5 overs to go after this one. And Dre Russ in the middle just cannot afford to ease off with little misfields. Got to keep it tight. Skipper comes in. The platform has been set by the 2 openers who are back in the hut. That's his BPL career, 83 matches, 1,820 runs. Decent strike rate. He can be comfortable in just biding his time. But the breakthrough has been created by Rabbi. Tempting Tamim Iqbal. Go for the big one with the long hop. Sometimes it works, sometimes it doesn't. If you don't time it properly. That's what happened. Led to the demise of Tamim Iqbal. What a maximum. What a hit. What a strike that is. Straight up, you can see the smile on his loose delivery. Make no fuss, it's a big one from Dre Russ. The second 6 of the innings.
Slower delivery. Well, right on the length, moves the front leg, and clear connection from Trey Russ. Has all the power to muscle it away for a big one. Magnificent shot. On a fourth ball short. 12 sixes so far on the first day. Looking good, looking around. 9 runs already in the over. Oh, he has to just check his shot. Good ball. Guided it through, quickly through for the run. And oh, now, what happened there? There's a chance of run out at the other end. It's gone upstairs. Decision pending. Deto 100% short. Decision pending. So have a look at the whole thing that went on. 2 opportunities at either end, I thought. There's the delivery. Change of pace yet again from Thisara Pereira. Just sliced it. It was a direct hit on the keeper's end, which went on to hit the other end as well. And was he short? Andre Russell. That's the big fish. Very important wicket it would be for Khulna Tigers. Realizing a little late that the ball initially hit at the striker's end, as we see that coming now. This is okay. This is at the striker's end. It's the other end that you see he's just casually moving in, not realizing, he's short. Oh my goodness. Didn't expect that ball to come from the other end, hit the wickets at this end. Caught short. Caught napping. And the dead all 100% sure decision is OUT out. And a big wicket too. 125 for 3 as Andre Russell goes for 7. আইলশা নাকি আরাম প্রিয় উই ডোন্ট জাজ এক চাপে খাবার হাজির 30 মিনিটে ফুড প্যান্ডা টয়লেট শেষে লাইফ বয় হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে হাত ধুয়ে থাকুন সুরক্ষায় 10-এ 10। জমেক্স টয়লেট রাখে ফ্রেশ 100 ফ্ল্যাশ পর্যন্ত, তাই ব্যবহার করুন জমেক্স ফ্রেশ গার্ড। One of the strangest things you'll ever see on a cricket field. An attempted run out on both ends, and the man who thinks he's safe has been run out. Oh my goodness! And it brings Jarul Islam to the crease as Asul Wassan takes his seat next to me. Have you ever seen that before? Never. And I was just wondering, do they practice this in the drills? Is it the natural progression in fielding in cricket? I cannot imagine. Has to be a fluke, and that fluke probably costing Dhaka at least 30 runs. If that, it could be even more. Strikes it over 160. But let's have a look, another closer look at this. Here is the attempted run. Andre Russell thinks it's his end. Oh my word, it's a ricochet onto the other side of the stump. Unbelievable. Double play. Well, you got to record this and keep this clip. Keep in the, it must be sent to all the WhatsApp messages group. You know, it can happen, but just getting a wicket and that to Andre Russell. What are the chances of that? I mean, Axel, have a look at this. It's different if the ball's hitting it and going through the stumps. But this hits flush side onto the stumps and goes straight in, bang into the other side. That's the Bangladesh Premier League for you. Unbelievable. Never seen it. Never seen that in my life. Well, if you ask him to replicate it, you know, how many years do you reckon before he'll be able to do that? Now I can see that replay over and over again and still won't believe
If somebody would have told me this has happened, I would have said impossible. It's just this here now for me. As it hits the stump side on, to ricochet, change direction, and bang. You know, if I'm Andre Russell, I'm staying away from all mirrors, all ladders. I'm locking myself in my room. I'm not going anywhere because that is extremely unlucky. Well, he got out twice like this in IPL. Out without facing a ball, just backing up, and the batsman hitting the ball. That happens many times. It ricochets from the hand of the bowler onto the stumps, but happening to him the same year, and then this happening, you're right. Looking for two. Could this be another run out? A better throw, perhaps. Better throw, perhaps. Yeah, if I'm Andre Russell, I'm not buying any lottery tickets. I'm staying by it. It's extremely unlucky. Anyway, the game is progressing after some incredible feats in the field. As I said, maybe a better throw, maybe stretch Mahmudullah. But now Mahmudullah is the man to compensate for that stroke of bad luck. It's a beautiful evening in Dhaka. Slight haze that you see during winters, especially in our parts, also in Delhi also when the winters. And you see cricket on television, it seems like there's like a mist. The picture is not very clear. That shows that there will be dew for sure. And since they're batting first, they have to ensure that they get 20-30 runs extra as a cushion to give the bowlers extra cushion, so that maybe later they're not able to hold the ball properly or the wicket becomes like grass. Then they still have a chance to win. Seven runs off that over. It's 132 for 4. সাধারণ ডিস্টেম্পার বা সিমেন্ট পেইন্ট আর নয়, ব্যবহার করুন স্মার্ট ও সাশ্রয়ী রং বার্জার রেডিয়েন্স। বার্জার রেডিয়েন্স, বাইরে চকচকে, ভেতরে ঝকঝকে। টয়লেট শেষে লাইফ বয় হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে হাত ধুয়ে থাকুন, সুরক্ষায় 10-এ 10। জমেক্স টয়লেট রাখে ফ্রেশ 100 ফ্ল্যাশ পর্যন্ত, তাই ব্যবহার করুন জমেক্স ফ্রেশ গার্ড।
Detto germ-free strategic timeout is over. Let's play safe with Detto. Here we go, projections 180, 172, 165. Straight after the strategic timeout, Naveen ul Haq's into the attack. Well, it's bowled well. He's just gone for 11 in his first 2 overs, and that was in spite of Mohammad Shahzad blazing all guns. He still managed to get away with not much damage, but couldn't pick up wicket yet. Now, if you're looking to try and maybe nip one out, and if it's Captain Mahmudullah, it's an absolute bonus because he can also pull the trigger in the last few overs. Now, just looking at those projections, and you're talking about the Jew, I think 175. If you get 175, I think that's above par, and it sort of gives you the cushion you're talking about. Yes, you're right. But having said that, in the morning also, the average score last year has been about 165, 168 last season for Bangladesh Premier League. So I think that is the par, and that means that you should get about 180, 185. I told you, greedy. 180, yeah, I do agree. That sort of gives you shouldn't rest on your laurels, but 180 makes it interesting, and I'll tell you why. It makes it interesting because all of a sudden you put the foot down just in that manner and you pick up a boundary. Yes, as the evening progresses, it's going to get increasingly easier. Look at that. Ball just coming up so nicely, and nice tap by Mahmudullah. This is experience. He didn't try to hit it hard. Yeah, for me, the bowler, I'm not sure what he's trying to achieve in that particular delivery. Yes, the man is back at deep back with square leg. And if you're going to bowl it short, you've got to really target it better. Because then he uses the pace of the ball with fine leg up in the circle and picks up a free boundary. You know why I say 185 is just because we saw a low-scoring game in the morning, and that was too a close game according to what we saw. We should not actually peg it down because initially when T20 started, the average scores were 140, 150, and slowly every year it's been going up because the batsmanship has changed, the confidence and the new shots have come into play, and increasingly batsmen are finding ways, and in short boundaries. This is also a 70-yard boundary, and on a goodish pitch with today's mentality, you're looking at 185 being passed. It's a better, well-executed, shorter delivery, more at the body. And if he still gets it wrong there, also third is up in the circle, so the ramp is on as well. So Islam just needs to be aware that if he just rotates the strike, maybe gives Mahmudullah more balls to face, more time to get himself in, he doesn't create stagnation. Jarul has to go for everything now. Oh, that's a good stroke. Brilliant shot. It made a crack off the bat, made a wonderful sound off the bat, and almost instinctively he knew it was going to run away for four. Another poorly executed short delivery in the middle of the pitch. Acres of space through the onside, and he gets all of it. Just a few bounces away for four. Because you have to bowl a short one, you have to make sure it comes to the chin. He's got a squarish fine leg. He was hoping that the batsman swivels and hand plays him there, but there was no pace on the delivery. Yeah, so the captain now has given him more cushioning, more protection through the leg side. This can maybe also create a scoring option through the offside, perhaps, yeah, if Jarul Islam is up to it. Now it's good cricket. Picks up a single. An expensive over comes to an end. 11 off at 143 for 4.
backing. যে কোনো ক্ষতিকর জীবাণু থেকে সুরক্ষা পেতে ব্যবহার করুন সেপনিল ডিসইনফেক্টেন্ট স্প্রে। From the hand to the stumps. নতুন যুগের দূষণ ফোটালেও যায় না, তাই পিওরি। এমন গল্প লিখে পাঠাও, সেরা 3 গল্পে তৈরি হবে ক্লোজ আপ দ্বিধাহীন কাছে আসার গল্প। এক্সপেল 475 মিলি কিনলে সাথে শক্তি 500 মিলি টয়লেট ক্লিনার একদম ফ্রি, বাঁচলো পুরো 110 টাকা। Look at that beautiful shade of Bangla Stadium. What a sight. Under lights. It is a magnificent stadium. Such a pity that because of the precautions, cricket lovers and fans have not been allowed to come and watch this action. Top players playing. Bangladesh cricket is on high. They just won a fantastic test match in New Zealand. Bangladesh under 19 boys are in West Indies trying to defend their world title. So this is the time where they need the fans to connect. Ravi starts with a wide on the leg side. Yeah, those images of the stadium when this place is full and the fans are in the house, it's a noise you cannot put a word to. So it is a bit hard for the cricketers also to adjust to this kind of vacant stands, just to motivate, because most of the players get motivated when they've got the shouting fans, and that is where the home advantage comes from. And now without that artificial sound, with the artificial sound in certain stadiums which I know they use it for IPL, but it's not been easy for the players also just to come and play and showcase their talent without the audience. 145 for 4. There's just under 3 overs to go. Keep looking at where they'll end up. Good running. Literally, that is stolen right in front of the fielder. Robbie has been expensive. He's gone for 24 already. Just 14 deliveries into his spell. So 16 deliveries to go. At least 30 for sure, I'm sure. I think they should be getting that. Well, you talk about Ravi being expensive. This is the actual over you're looking to try and target a specific kind of bowler. Him being expensive, perhaps having an off day. It's delicate, but doesn't evade the man at short third. So you target a guy like this that's having a bit of an off day to try and elevate you to the scores that we've been discussing. Yeah, now Mahmudullah is set now. He's faced 18 deliveries, and I would reckon he should go down the line rather than try and place it and find out, bisect those two fielders between point and third wind. I'm looking through that cover region. You beat the man at cover right on the circle, you pick up 4 easily. There's quite a big gap between cow corner and long on. Heaving in the air. Couple of bounces and a good effort in the deep. And we'll pick up 2. Yeah, that's better. This will put more pressure on Ravi. Partnership now 24 of 17, so Darul has sort of got into his work. 12 of 10 take pressure off Mahmudullah. The width is on offer, but again, not fine
finding the boundary, not finding that one shot that can just go over the rope or through it. Yeah, you can see that Dew's making fielding that much more difficult. 150 for Dhaka. Last 30 deliveries has been 43 runs, but 3 wickets have fallen. There you go, he's gone for 7. Could that wide be expensive? Could that wide be one that he gets away with? It's up in the air, Navinark under it, and he hangs on. The wide brings about a wicket, in fact. Navinark is shown he's got safe hands. Well, that was an awkward position, but he did it with perfection. What a difficult catch that was, running backwards, under lights, greasy outfield, never easy. But Ravi doing well to take the pace off the ball. Mahmudullah, beg your pardon, Harol. Oh, look at that. Well, she's pointing towards the heavens, but equal parts credit to Navinullah also. Another wicket, Jarul Islam departs for 12, is 150 for 5. That man. Yes. সাধারণ ডিস্টেম্পার বা সিমেন্ট পেইন্ট আর নয়, ব্যবহার করুন স্মার্ট ও সাশ্রয়ী রং বার্জার রেডিয়েন্স। বার্জার রেডিয়েন্স, বাইরে চকচকে, ভেতরে ঝকঝকে। For me, the bowler, I'm not sure what he's in that টয়লেট শেষে লাইফ বয় হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে হাত ধুয়ে থাকুন, সুরক্ষায় 10-এ 10। ডমেক্স টয়লেট রাখে ফ্রেশ 100 ফ্ল্যাশ পর্যন্ত, তাই ব্যবহার করুন ডমেক্স ফ্রেশ গার্ড। Timely wicket there by the Tigers. Shubhagata home. 61 matches in the BPL. His career comes when they're trying to put the foot down, trying to get a big total on the board. Navinullah into the attack, and after taking an excellent catch, running back, as you said, slippery outfield, probably a wet ball as well. Hang on well. Well, he's been assigned the job of death overs. He's got plenty of experience playing around the world, and look at that catch. Normally, he would go with the fingers pointing up, but he's gone the Australian way. And also, he's gone over his head rather than going side on and keeping his eye on the ball all the time and keeping his body in a position of power. So very awkward, but he hung on. Yeah, he overshot it, but then compensated with the changing the directions of the fingers. Yeah, captain is just reinforcing the fact that he needs to stay off the longer side of the boundary and prevent the twos. Shubhagata home, he's also someone that can also wield the bat and get the big shots away, but it's got to start happening soon if they're going to try and get to your 175. Yeah, 175, they have to reach that mark to feel that comfort level. And hope and pray that the bowlers can pick up early wickets. Is that out the middle? Is that out the middle? You bet it is. It's a clean strike by Shubhagata home. What a stroke, and that is what exactly I was telling you, that the wicket is becoming increasingly easier to bat on. Look at that distance on this shot. Yeah, you also got to give some credit to the batter, because I think that Navinullah has missed his line and his length. This is almost in the slot. It's right up there. In fact, it's a slower delivery, happy as you like, and he picks it up nicely. Well, he made room for himself, and then found the ball right in the slot. Oh, that was close. Could have just slid it through that short third man fielder.
Yeah, attempts the Yorker because the length deliveries are no longer slower deliveries, are just playing into the arc of the batters. You're right, if that just evades the man a meter to his right or his left at third, it runs away for 4. Now over to Mamadullah. This over started off well already, got 9 off of 2 deliveries. Can they capitalize on Naveen ul Haq's probably his indiscipline? Goes short again. Flat batted. He's not learning. His variations are not working. It goes for another half a dozen. Well, that 185 seems to be a reality now. 7 deliveries to go, 20 runs to get. Atul, you keep changing. 170, 175, 180, but what a shot this is. Flat batted over the bowler's head. And remarkable, 6 of the best. That proves the point that this wicket, you've got to stick around for at least 10-15 deliveries before you can get that rhythm of the pitch. You can also capitalize on bad bowling. 17 fours and 4 sixes. Contrasting from the first game we witnessed earlier in the day. He's got to get out this over now. And he does. Attempts the Yorker and ends a very profitable over. 16 off it, 166 for 5. যে কোনো ক্ষতিকর জীবাণু থেকে সুরক্ষা পেতে ব্যবহার করুন সেপনিল হ্যান্ড স্যানিটাইজার। নতুন যুগের দূষণ ফোটালেও যায় না, তাই পিওরিট। এমন গল্প লিখে পাঠাও, সেরা 3 গল্পে তৈরি হবে ক্লোজ আপ দেখাহীন কাছে আসার গল্প। Decent batting card, especially from the 2 openers, 42 and 50 respectively. Captain Mamadullah striking at 170. Shulagata Home is getting on with it. The final over of their batting effort, and the captain's on strike. Just comes down the wicket, no control. Does he get all of it? Not really, but he'll pick up 4. A one-handed shot, which we see from Rishabh Pant very regularly. Ball just slicing off the bat. Just trying to roll the fingers on top of the ball, trying to remove any pace from the ball, but Mamadullah is well set. Yeah, the length again was short, giving the batsman way too much time to decide where he wants to place the delivery, and it seems to be coming off in terms of boundaries. Another big shot in the deep. Just wants to check this. The umpire wants to be sure. No, it's half a dozen. On the charge is Mamadullah. What great hitting from Mamadullah. It's just seems to be without any effort, clearing the ropes. Again, that off-spin delivery. That's way over. No need to overcheck that, at least by a meter and a half. Again, bowling into the arc, not quite getting the length right. And Dhaka imposing with 4 deliveries to go, 176. I tell you what, this is an excellent push at the back end. Yes, probably 190 now. You can look at. I can't keep tabs on you. Every ball you score changes. But that's the point of T20, isn't it? Oh, not every ball. Oh, in the legs again! This could be another one! Oh, it could be a great catch, in fact! Wonderful catch! But we have seen some amazing fielding today. And look at that, just the effort. We saw a similar effort in the last game. Have a look at that. Mamadullah just throwing the kitchen sink at it. And diving, full stretch. What a catch. Tanzir Hassan, he bails out to Rabi because that one was another one in the
Surudana replaces the captain. He'll be on the non-strikers end. Shivagata home, 3 deliveries. Dhaka, already 10 off the over. That's better from Ravi in the block hole. In fact, a low full toss. Well, Shuru is no mug with the bat as well. So that was a wicket of Mohammedullah. Just moving back into the crease, trying to create that extra space for that attempted Yorker. Timing it well, but who would have thought? What a brilliant catch. Yeah, just the grimace on his face there. He thinks, oh, I could have got more of that. I could have got that away, but under the sign, he takes a very good catch in the deep, diving away to his right. Comes off almost the toe end, looking for a second, and they'll pick it up comfortably. At the final over so far has gone for 13. Well, looking at the ease with which the batsmen are hitting the ball, if Anil Russell would have been there, I think we could have seen the 200 today. One more ball to go, 185. Oh, stay tuned for Atul's prediction, ball by ball predictions. There's the final delivery. It's sent down and it's very well placed. What a way to finish the innings. I told you he can bat. And look at that, how he just ducked that ball out. And the bat speed was amazing. Look at the power on that shot. So job well done. 183 or 6. Yeah, what a way to finish the innings. Bat speed of 66 kilometers and the efficiency of 78, and the placement, I think 10 out of 10, 100%. এক্সপেরিয়েন্স করুন মেরিল মিল্ক বার 150 গ্রাম মেরিল মিল্ক সোপ বারের সাথে 25 গ্রাম মিল্ক সোপ বার ফ্রি। এখন দুধ দিয়ে গোসল করুন প্রতিদিন। টয়লেট শেষে লাইফ বয় হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে হাত ধুয়ে থাকুন, সুরক্ষায় 10-এ 10। জমেক্স টয়লেট রাখে ফ্রেশ 100 ফ্ল্যাশ পর্যন্ত, তাই ব্যবহার করুন জমেক্স ফ্রেশ গার্ড। They have to repeat, and again if you see Ravi picked up 3 wickets, but everybody went for a few except Tisara. Tisara bowled well for his 4 overs, just 27 runs. Yeah, some of the highlights, and there were many, especially from the opening pair of Mohammad Shahzad and Tamim Iqbal. On ball 1, that was for me one of the shots of the day. Through the cover region, very nimble and quick on his feet was Mohammad Shahzad, and also showed his tennis skills in some particular shots. Luck was on his side as well. Now coming off the edge, and Tamim Iqbal on the charge down the ground, width on offer, punished square of the wicket. Navinul Haq was also in for some punishment. Look at that power pack performance from Mohammad Shahzad. And Tamim Iqbal, this was expected. He looked in silken touch. And so the shots were so pleasing. Really shows that how much Bangladesh team was missing Tamim Iqbal. In different running, good fielding in the deep. It was a run out in the end of Mohammad Shahzad, and then some luck for Tamim Iqbal. You need it in this game, and that races away for 4. Down the leg side from Reza, punished, and this was his dismissal. Out in the deep, very good catch by Navinul Haq, as he won of the 2 who took today, really good ones. And the captain, Mohammedullah, was on the charge until that moment. Naeem Sheikh undone by a good slower delivery. Andre Russell, Andre Russell hit this a mile. And then the total unbelievable scenes here, and all he could do was hang his head in laughter. Yes, very eventful time in the middle, in the first half of this match. But the game is well set. I think this is a gettable score. Looking at the pitch, looking at the batting talent. And Shula got to home, him to the wicket, along with his captain. They were decisive, quick thinking, and aggressive, powerful.
some sixes to end the innings and some good catching as well. Good fielding to just keep the Tigers in the hunt. Well, those were some exciting highlights and some moments in this game. The Tigers, they will need 184 at 9 runs and over to win their first game in the BPL 2022. তৈরি হবে ক্লোজ আপ দ্বিধাহীন কাছে আসার গল্প। Decent batting card, especially from the two openers, 42 and 50 respectively. Captain Mamadullah striking at 170. Shivagata Home is getting on with it. The final over of their batting effort, and the captain's on strike. Comes down the wicket, no control. Does he get all of it? Not really, but he'll pick up 4. A one-handed shot, which we see from Rishabh Pant very regularly. The ball just slicing off the bat. Just trying to roll the fingers on top of the ball, trying to remove any pace from the ball, but Mamadullah is well set. Yeah, the length again was short, giving the batsman way too much time to decide where he wants to place the delivery, and it seems to be coming off in terms of boundaries. Another big shot in the deep. Just wants to check this. The umpire wants to be sure. No, it's half a dozen. On the charge is Mamadullah. What great hitting from Mamadullah. It's just seems to be without any effort, clearing the ropes. Again, that off-spin seam delivery. That's way over. No need to overcheck that, at least by 1.5 meters. Again, bowling into the arc, not quite getting the length right. And Dhaka imposing with 4 deliveries to go, 176. I tell you what, this is an excellent push at the back end. Yes, probably 190 now. You can look at. I can't keep tabs on you. Every ball you score changes. But that's the point of T20, isn't it? Oh, not every ball. Oh, in the legs again! This could be another one! Oh, it could be a great catch, in fact! Wonderful catch! So we have seen some amazing fielding today. And look at that, just the effort. We saw a similar effort in the last game. Have a look at that. Mamadullah just throwing the kitchen sink at it. And diving, full stretch. What a catch. Tanzir Hassan, he bails out to Rabi because that one was another one in the slot. Mamadullah doesn't get all of it, but they get rid of him. He really could have damaged him. He's gone for 39. It's 176 for 6. Welcome back, Minister Dhaka taking on Khulna Tigers. Khulna Tigers winning the toss and deciding to field first, but would you believe it, Minister Dhaka has piled up a total of 183 for 6. Started well when Mohammad Shahzad and Tamim Iqbal added 69 in the first 8 overs, laying a solid foundation. 42 in quick time, 27 deliveries for Shahzad, Tamim picking up his 50 in 42, and then an explosive innings, a quick fire 39 of just 20 from Mamadullah to ensure Dhaka go on to score 183 for 6. They would rue the fact that Andrew Russell got himself run out in a
very strange fashion for 7. Wickets for Rabbi, who was expensive. I thought Mahdi Hassan bowled well, none for 24. So did Tishana Pereira, 1 for 27. But look at Farhad Reza. Economy of more than 10. Rabbi economy of more than 11. And Naveen ul Haq also getting close to releasing almost 10 runs in an over to ensure that they have a big total to chase. The number of boundaries, the way the openers batted today ensures that there will be runs. And this edition of BPL starting from the right from the word go from the man on screen, Mohammad Shahzad. He just doesn't care, just goes in and just try to play shots one after another. I say a very good evening to Shaman Noy. Enjoyed that outing from Dhaka? Well, you can't really miss that when it comes from Tamim Iqbal and Mohammad Shahzad together. Great strokes from Tamim Iqbal for his 50. Using his feet, and whenever he's dancing down the field, you know he is a man on song. A cover drive for me was the shot of the night. This man has led Khulna Victorians previously to the championship of Bangladesh Premier League, Tamim Iqbal, and he partnered up with Mohammad Shahzad. Is an explosive combo. Unfortunately for Trey Russ today, he could only give us 1/6. This is the team hurdle for Minister Dhaka, Mahmudullah Riyad, leading it, of course. Yeah, even though you've got the runs on the board, I think the discussion would be to ensure that they start well and apply the pressure right from the word go. And that's what be the discussion in the huddle. As we see the openers from Khulna Tigers about to get in. Yeah, speaking of Tamim Iqbal, picked up his 41st T20 50, 17th in Manipur, 20th in the first inning of a match and 20th in BPL. He's a class act. He missed Bangladesh missed his services due to his injury, but he looked in fine touch, didn't he? Tamim Iqbal. Right. Tanzid Hassan Tamim, another Tamim in the making, hopefully. The youngster would like to emulate what Tamim Iqbal has done in his career. He has to work very hard because the man on screen worked really hard on his fitness. Chadwick Walton. Beg your pardon, it's Andre Fletcher. Is the right-hand, left-hand combination right at the top of the order. And just by looking at the behavior of the surface, comparing it the one that we saw in the day game and now the evening game, big contrast in terms of how the batsmen back themselves up to play big shots early in the innings. So they should enjoy batting in these conditions. The ball skidding on to the bat, and then batters also hitting on the up. Andre Fletcher definitely not a person, not a player who doesn't want to play his natural game. Arafat Sunny, experienced campaigner, left arm spin bowler. Well, yes, let's play safe with it all. There's the countdown for the innings. To be 100% sure. That's right, let's play safe with it all. Arafat Sunny will be taking the new ball. And against him will be the youngster, Tanzir Hassan Tamim. Shown some brilliant work in the field today earlier. Yeah, talk about brilliant work. I thought there were a couple of very good catches, especially from the Tanzir Hassan Tamim and deep mid wicket. I thought that was a tremendous catch. Had to dive to his right till the very end, just taking the ball inches off the ground. Well, it starts with a loosener way down the left side. That's a poor start from Arafat Sunny. He's a seasoned campaigner. And they go to the boundary road. It's a wide and it's a boundary. Not the kind of start that Dhaka would have hoped for. But you do need a few to go in your favor, especially when you're chasing a big total such as this. Starts off with the loosener, going down the left side, beyond Shahzad's reach.
Wide fours, 5 runs straight away. Ball doesn't count. Start they needed. Need to capitalize on this, Khulna Tigers. It's always about for the batters to ensure that even if they defend, the ball comes from the middle part of the bat. He's picked up a single and he's hit that right from the sweet part of the bat. It just gives that extra confidence to the batters. And Fletcher will be hoping to do the same. And he also packs the punch. He can hit some big shots early in the innings with the fielding restrictions, allowing only 2 fielders outside the circle in the first 6 overs. I'll have to wait and see his change of angles for the right-hander. 4 inside the circle on the offside. It's a cut short, but it doesn't find the gap. Straight to the fielder. Andre Fletcher, he's been here before. He's represented Sylhet Sixers earlier. He's back again, this time for the Khulna Tigers, Spiceman. Nice play, looking for that single, but not getting it. Yeah, if you break that innings of 183 in 5 over spells, the most productive 5 over spell for Dhaka was the last 5 when they managed to strike 58 in the last 5 overs, losing 2 wickets to ensure that they have a healthy total on the board. They did manage to put on a really good solid foundation. I mentioned about the opening partnership between Tamim and Shahzad when they are at 69, 45 in the first 5. So it's important for Khulna Tigers to realize the fact that if you can get in and get a really good solid foundation up front, then they're in for the chase. Spot on. So crucial. The initial foundation to give the cushion to the batters later on to pack a punch, to hit it hard, and they've got the likes of Thisara Pereira, Yasser Ali Rabbi to come later in the order to take full advantage of that. It's a bit quicker, but he still managed to tuck it away on the onside to pick up a single and will keep strike. 8 of the first over. আইলশা নাকি আরাম প্রিয় উই ডোন্ট জাজ এক ট্যাপে খাবার হাজির 30 মিনিটে ফুড প্যান্ডা। টয়লেট শেষে লাইফ বয় হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে হাত ধুয়ে থাকুন, সুরক্ষায় 10-10। ডমেক্স টয়লেট রাখে ফ্রেশ 100 ফ্ল্যাশ পর্যন্ত, তাই ব্যবহার করুন ডমেক্স ফ্রেশ গার্ড। A lot of batting to come, but I still feel it's going to be Mushfiqur Rahim. It will hold the key. He's the highest run scorer in the BPL. Shobhagato Home is the new bowler, right arm off spinner. In 85 matches, Mushfiqur Rahim has scored 2,274 runs with a strike rate of 133.92. I think he's the one who will be hoping that if they get in a good start in, then he can come and take a little bit time and bat deeper right till the very end. Not an easy task. Easier said than done. It's so very easy for us to say that from up here in the com box. The ball starts well, Shobhagato Home. It all depends how you feel in the middle when you get an opportunity to bat. And to be really honest, I want to see these youngsters playing with no fear attitude. It's a little bit too close, tries to cut it and misses it. Shobhagato Home sits back, Tanzir Hassan. Just as you were saying, you wanted to see him play without fear. Shobhagato Home, well, he gives him no chance at all. Cramped him up for all the space. Well, he was in 2 minds whether to go forward or play with the back foot. Tanzir Hassan played it on. That's the first wicket for Khulna Tigers. Shobhagato's got it. Tanzir Hassan goes for 2. And the Tigers are 8 for 1. টয়লেট শেষে লাইফ বয় হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে হাত ধুয়ে থাকুন, সুরক্ষায় 10-10।
জমেক্স টয়লেট রাখে ফ্রেশ 100 ফ্ল্যাশ পর্যন্ত, তাই ব্যবহার করুন জমেক্স ফ্রেশ গার্ড। Ronnie Talukdar is the new batter. Opens his account with a single. He's here because of this. I thought he should have been playing off the front foot. He's a little bit too close to cut and just keeps it going. Have a look at this. I thought he could have easily played off the front foot. Well, credit goes to the bowler. It looked from side on that he might have a bit of a bat, but I'm not too sure. Have a look at that front on dismissal of Tanzir Hassan. Nope. Completely missing. It's just too close to cut. Ronnie Talukdar goes down the wicket and he smashes it down the ground for the maximum. That is a great way to pick up your first boundary, and it's gone all the way. Oh wow, what a shot from Ronnie Talukdar. Well, he wins business going to the pitch of the ball, and that's how it's done, right off the sweet part of the bat for a big six. No problem, Dada, well ball, Dada. Good bat speed also from Ronnie Talukdar. Again trying to hike it on the onside, doesn't connect. Inside part of the bat, will pick up a single. 17 for 1 Khulna. যে কোনো ক্ষতিকর জীবাণু থেকে সুরক্ষা পেতে ব্যবহার করুন সেপনিল ডিসইনফেক্টেন্ট স্প্রে। It's নতুন যুগের দূষণ ফোটালেও যায় না, তাই পিওরিট। এমন গল্প লিখে পাঠাও, সেরা 3 গল্পে তৈরি হবে ক্লোজ আপ দ্বিধাহীন কাছে আসার গল্প। Khulna Tigers losing the opener Tanzir Hassan in the previous over, 17 for 1. Again a cracking shot from Ronnie Talukdar. What a shot that is. We saw him going down the wicket to smash a 6 in the previous over. Have a look at this shot off the back foot and crashes it through the cover. Well, he waited for the ball and hit off the back foot. Transfers all the way to his back foot and nicely cut away to the offside. Seems as if he's been practicing in the nets. He's right off the nets on the pitch. Just faced 4 deliveries. Yeah, a lot depends on how the batsman feels when they go in the middle and he smashed that 6 we spoke about in the previous over. But that was a terrific hit. Again finding the gap and not hitting it too hard. This time he comes down the wicket and it goes past the fielder at mid-on. Another 4 from the bat of Ronnie Talukdar. He's on fire. Well, he's got something to worry about, Mahmudullah Riyad. Taking the spinners on. Ronnie Talukdar is taking a particular liking to them. Well, it's Anapakhtani this time down the wicket, going to the pitch with the ball. Timed it and more importantly placed it very well away from Mahmudullah Riyad at mid-on. This time it's a dot delivery. Good comeback from Arafat. Okay, in the first 5 overs, Dhaka smashed 9 fours. Khulna again down the wicket. He's already picked up 2 fours and a 6. And this is only the 3rd over. So the chase is on. He's picked up a single and he's hit the
Just hope he doesn't get carried away. Ronnie Talukdar has gotten 2 boundaries of this over. A big 6 of the last one. 9 already from 5 balls. 1 more to go from Arafat Sani. Yeah, he's not on strikes. He's a non-striker, and now he will be on strike. But it's the end of the over. 10 coming in that over. Good over for Khulna Tigers. 27 for 1. Hander. আইলশা নাকি আরাম প্রিয় উই ডোন্ট জাজ এক ট্যাপে খাবার হাজির 30 মিনিটে ফুড প্যান্ডা টয়লেট শেষে লাইফ বয় হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে হাত ধুয়ে থাকুন সুরক্ষায় 10-এ 10। জমেক্স টয়লেট রাখে ফ্রেশ 100 ফ্ল্যাশ পর্যন্ত, তাই ব্যবহার করুন জমেক্স ফ্রেশ গার্ড। At this stage, they are ahead of Minister Dhaka, 27, but they lost a wicket. Dhaka did not at that stage of the game. Change of bowling, Rubul Hussain, experienced campaigner. Right arm, Seema from the Walton end. It will be a good test for him because it is a good service to bat on. If he doesn't hit the right areas, he'll leak runs straight away. There's a slip in place. Good move from Mahmudullah. They were looking to pick up wickets. Oh, he was in no position. It's gone 1 bounce to the fence. He tried to pull it, and before he realized it, the ball had hit the top part of the bat. Top edge, 4. What was he doing there? Andre Fletcher had no clue where the ball was going. More of a high and vibe from him. There it is, did not go through with the shot. I feel that just a lapse in concentration, but well, doesn't matter how they come. He's got away with it. Remember, there's a slip in place. There's a man at third man also. This time he comes down the wicket. A little bit of more authority. And it's gone the distance. That is a big blow. That's what he is capable of. What a shot that is from Fletcher. Well, using his feet, dancing down the wicket. That was the... Oh well, it has gone all the way. All the way. Using all the pace offered by Rubul Hussain. I thought he's going to take the time which he could afford courtesy of Ronnie Talukdar on the other end, but he wants to join in on the party. He's seen what Mohammad Shahzad and Tamim Iqbal did while opening the batting. Again, this time down the wicket. No fielder in the eighth, so should be another boundary at 8. What an over this is turning out to be. He was in trouble the first ball that he played, which went for the boundary. Then he slapped one for a 6, and now again a boundary. 4-6-4. Things are not going in his favor. Rubul Hussain down the wicket, inside out, gets the boundary, and well, it's pretty obvious that that's the strategy from Khulna Tigers. Well, if it comes off, it's good. Now what does he do next? Again. What a sweet timing. Have a look at that shot. It was just a touch shot, and it put that away. From that fielder at third man, another boundary. 4-6-4-4. Well, oh wow, that's smartly played. Just add a portion of calm and composure. Waited for the ball, using the pace of the delivery yet again, and placed it so nicely for a boundary. Well, 3 boundaries and a 6 already in this over. Yeah, they can only have 2 fielders outside the circle. One is third man, which is a bit wide, and then there's deep square leg. I just feel that he's missed out on that occasion. He wanted to play that big shot through the offside. And what an over this is turning out to be for Khulna Tigers.
Andrew Fletcher. Let's have a look what he has done so far. The first ball that he faced. That's not the first ball. That's gone all the way for the sixth. That's a boundary. And that is a very good shot, which raced over to the boundary. Oh, pulling that one back a little bit short. And again, once it gets past the field away, inside the circle, gets another boundary. 22 runs in that over. 49 for 1. Khulna Tigers. যে কোনো ক্ষতিকর জীবাণু থেকে সুরক্ষা পেতে ব্যবহার করুন সেপনিল ডিসইনফেক্টেন্ট স্প্রে। নতুন যুগের দূষণ ফোটালেও যায় না, তাই পিওরিট। এমন গল্প লিখে পাঠাও, সেরা 3 গল্পে তৈরি হবে ক্লোজ আপ দ্বিধাহীন কাছে আসার গল্প। What a reply from Khulna Tigers after losing the wicket of Tanzir Hassan. Fletcher and Ronnie has come with all guns blazing. Have a look at that strike rate of Fletcher. He's gone over 200 runs, 200 strike rate. Beg your pardon. 25 in just 12 deliveries. What about Ronnie Talukdar? Ball. That's a good delivery in the blocker. Isuru Udana. Terrific stuff from Khulna Tigers. Right on the money. Well, he's been asked by the captain to come up and dry out the runs. But how about for Andre Fletcher and Ronnie Talukdar? And they have batted together before in T20s. 26 runs with an average of 13. They're already past that. The partnership already accounting for 41 runs of 17 deliveries. Well hit. That's in the gap and rotating the strike. The 50 comes up with that single. In just 4.2 overs, it's been a terrific start, terrific chase, and a terrific reply from, especially from the pair of Andre Fletcher and Ronnie Talukdar. What does Isuru Udana have to offer? He's bowled 2 deliveries and just gone for a single. And that's what he wants to do, and that's what Mahmudullah would be expecting him to do. That's well bowled again, on stumps, on target. Shy at the stumps, ricocheting. They want another single. Just coming back for the second, they do. It was Rubal Hussain with the direct hit. Nothing going in his favor today. Rubal Hussain giving away an extra run. They're keeping an eye out. They're being very, very cautious against Isuru Udana. But what they're doing so good is they're rotating the strike, taking singles. Very, very important. The required run rate still above 8.5, with the current being almost 12. Attempted Yorker, turned away for a single. Yeah, he spoke about boundaries, he spoke about boundary galore. Have a look at that previous over. The first one was not in control, doesn't matter, went for the boundary, second and down the pitch. This was very much in control. Again on the offside, that was a cracking hit. Races over to the boundary and somehow managed to squeeze that one through, also for a boundary. All from the bat of Andre Fletcher. Brilliant. Sensational start from this pair. He's bowled well, he's putting on the brakes, Isuru Udana. Just might create a little bit pressure here. He has only 4 runs in this over. Of course, 1 more to go. But Andre Fletcher definitely spicing things up in the middle. He needs to finish off nicely here. Slip and plays.
Again, a lot fuller around stumps. It's only be a single, thinking about the second. They are going for the second. Good running. Good aggressive running. It's not all about boundaries. They realize the fact that if it's a good over, we're going to push you for the second. 6 in that over. আইলশা নাকি আরাম প্রিয় উই ডোন্ট জাজ এক টাপে খাবার হাজির 30 মিনিটে ফুড প্যান্ডা ফ্ল্যাশ পর্যন্ত টয়লেট শেষে লাইফ বয় হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে হাত ধুয়ে থাকুন সুরক্ষায় 10-এ 10। ডমেক্স টয়লেট রাখে ফ্রেশ 100 ফ্ল্যাশ পর্যন্ত, তাই ব্যবহার করুন ডমেক্স ফ্রেশ গার্ড। Khulna Tigers needed that solid start because 183 for 6 was quite an imposing total by Minister Dhaka in their 20 overs, and they've just got the momentum required to go for that chase. It's going to be Ray Russ. Right arm medium fast from the Walton end. Can he deliver the goods? Can he eke out a wicket? Because this partnership worked 47 of 22 balls, looking very ominous between Ronnie Talukdar and Andre Fletcher. Looked very impressive. Fletcher 28 of 14, Talukdar 20 of 12. Going at a rate of knots, keeping the required run rate within their zone, and it will be some concern for Mohammad Riyad. Grenada comes down the wicket, gives Jamaica the charge and gets 4 runs. Brilliant shot. Well, it seems to be that it's not 100 Russell's day. First ball going for a boundary and a freakish run after it, but this chase is on in earnest. This is what was required and the conditions are conducive. Oh, that's short, and that's there to be punished. Immediately pouncing on it, just rolling the wrist, putting it in the gap and helping himself to 4 more runs. Explosive start by Andrew Fletcher, 60 deliveries and he's batting on 36. I mean, balls just not looking very happy, but gentle looser by Andrew Russell. Very surprising with the experience over the years, realizing what the wicket was doing. There's a bit of skid on. Just long, that's better. That's where you want to bowl. But normally you see Andrew Russell just pegs the batsman back by a quick bouncer, but this was nothing, just a gentle medium pace half tracker or a slower one, slow yorker. That was a good change up. So clearly they should be looking for wickets, because if they bat 20 overs and the way things are, this could be not a very big target to chase. Again, the Yorker length does not allow the batsman to get underneath that one, getting the toe and gets a single. At this point in time, they're 64 for 1 and Dhaka with 50 without loss. So they're ahead by 14 runs. The power play about to be ended. Couple of more balls to take advantage of. Well, you can see that towels are out and everybody has to work hard to keep the ball dry. Now that is where the problem lies. Ronnie Talukdar is also looking in good touch. And what a comeback. Look at that. 3 on the money, on the dot at that block hole. Yeah, this one was a quick one. Looking at him just ambling up in his run-up, it seems like he's innocuous, but he has got a very quick effort ball. What he's done so well, the realization of the fact that short pitch deliveries are not going to be paying dividends, and all you need to do is peg the batsman down with those toe crushers, if you can call them, right in the block. Another one tries to dig it out, only gets a single. Oh, a bit of a fumble, but does not give an extra run to the bat. That is the power play completed, 65 for 1.
সাধারণ ডিস্টেম্পার বা সিমেন্ট পেইন্ট আর নয়, ব্যবহার করুন স্মার্ট ও সাশ্রয়ী রং বার্জার রেডিয়েন্স। বার্জার রেডিয়েন্স, বাইরে চকচকে, ভেতরে ঝকঝকে। নতুন যুগের দূষণ ফোটালেও যায় না, তাই পিওরিট। ফোটালেও যায়। এমন গল্প লিখে পাঠাও, সেরা 3 গল্পে তৈরি হবে ক্লোজ আপ দ্বিধাহীন কাছে আসার গল্প, তৈরি হবে। Then 4 balls in a row. Masudur Rahman, one of the umpires. Who's the other umpire? Completed the power play. That has been changed. There's the signal for the next phase of play. There'll be more protection in the deep outside the 30-yard circle for the fielding unit. Arafat Sunny will continue. Now the problem for Mahmudullah is to rotate the resources. Now, does he bowl the spinners first up because the ball is going to get increasingly wet? What to do? Yeah, dilemma. But tell you what, Arafat Sunny is a wily-old customer. Oh, quite a lot of bats to choose from. Immediately selects one, seems to be happy with what is offered. Well, one with the logo. Probably he's just got a contract. So he started with a bat with no logos on, and suddenly a replacement bat with logos. Probably it must be in contract that once you cross 20 runs, you'll get a contract. Contract or no contract, he's showing his wares. Very good, he's been very forceful, picked the balls well, played the ball to its merit, and opportunities for the quick runs. Just a little lethargic in the deep, the fielder there. Well, this is very important. Along with the boundaries and the sixes, you've got to take your chance in the outfield. Unless you put pressure on the outfielders, the mistakes will not happen. All the fumbles and extra runs you get by putting pressure on the outfielders. Gives the ball somewhere, that's going to go down the leg side. A signal of a wide there to the chagrin of Mohammad Shahzad. Mohammad Shahzad is upset. He's claiming that the ball brushed past the pads. Well, he's tempting him, no question about that. Played this pretty nicely past the infield, protection in the deep. You can see the deliberate effort by Arafat Sunny is giving the ball some air, just entice the batsman. We saw Mehndi in the first game picking up 4 wickets by bowling right up, flighty deliveries. What is Fletch going to do? It's coiling up, you can feel it. He's forced to play a defensive shot, just closes the face of the bat on that, but this is intelligent bowling after being put away for quite a few runs. The third over is already gone for 23, but I think Arafat Sunny has done well so far and needs to ensure that that discipline is maintained. Does not need to try anything fancy. There you go once again. Very similar bowling makeup to Shakib Al Hasan. Not as much variety and as much talent, but Arafat Sunny, you can see that he's been out there for many summers to hone the skill. Is very controlled. Look at that delivery. Just took arm balls coming in, dipping in. And look at where he released the ball from. Right from the edge of the crease. Really using the angle. Now, there you go. But this one's deviating down the leg side. Thankfully for the bowler, finds the fine leg fielder. Could have gone for 4 either way. 7 overs done. 70 for 1. Things up in the middle. আয়েশা নাকি আরামপুর উই ডোন্ট জাজ, এক চাপে খাবার হাজির 30 মিনিটে ফুড প্যান্ডা। যে কোনো ক্ষতিকর জীবাণু থেকে সুরক্ষা পেতে ব্যবহার করুন 3 লেয়ারের সেটল ফেস মাস্ক। Single thinking about the second layer.
Well, that's what's transpired today in this second match of the Bangabandhu BPL. 183 posted by Minister Dhaka. Batting first, Tamim with his 50. Shahzad a blistering 42 of 27. And a good riposte here by the Khulna Tigers, going at 10 runs and over. Well, Shabib, it's early days for the tournament, but looking how things have gone, the captain winning the toss is preferring to chase. And if you lose the toss, bat first, you still get 183. You can't blame yourself. I think they've done a great job. I think Mahmudullah will be pretty pleased. He was pretty happy to bat first. And even with 183, at the moment it seems that they're going to go to that. But just a couple of wickets here and there, the whole scenario changes. Yeah, but if these runs are chased down today, it might just set the template of toss being very crucial, and it should not be in a T20 game. It should not be such a big factor of winning and losing the game. But unfortunately, the weather has to play a big part in it. The weather conditions, I should say. Short again, and that's that typical Calypso kind of shot. Just raising his left leg and checked his shot at the last moment. Didn't try to hit it too hard. Yeah, the Nataraj shot, made famous by Kapil Dev. Just that one leg clip over square legs. Well, it's been a tussle between the two West Indians. He's just off the hips, maybe not in absolute control. Yeah, reminds me of Alvin Kalicharat. All the shorter batsmen, and Gundappa Vishwanath. Oh dear, that will be put away. That's a loose delivery and he's not going to miss out on that. Whips it away for 4 runs. But this delivery deserved this treatment. Andre Russell seems to be off the boil. Looking at the mixed bag he has dished out. Yeah, talk about mixed bag. I think that he tried the slow one. The ball seemed to have slipped from his fingers. So once again, the dew playing a role in how the bowlers are uncomfortable with the grip, not really getting what they're trying to do. In the previous over, he came back with 4 Yorkers, but this over has been a little all over the place. That's better. Just back of length delivery is what you need on this kind of track. Very well played. I think he knew that just rotate the strike is going to irritate Andre Russell. Where is the wicket going to come from? Well, in this kind of situations, the wicket comes from out of the blue, from the most unexpected quarters, against the run of play. We saw a wicket from the most unexpected quarter today. Oh yeah, got to talk about that part. Oh dear, we're talking about the ball hitting the wicket. On this occasion, it didn't go and hit the other stumps. It's deflected away, ricocheted away for another single offer. But how can we forget that bizarre way he got out? Oh. Good scheming throw, but yes, you're right. Every time the ball is going to ricochet, we'll be reminded of that delivery, that wicket. But it's just coming straight. There is no deviation of the pitch, no swing in the air. It's going to be very difficult for bowling team, and this is what we're talking about. Andre Russell, just similar nudge to third man, and look at this. And look at the pace at which the ball has gone. Beaten Andre Russell. Never in a million years he would have believed that this ball is going to come like this. It's like deflecting a ball on the table. And there's an appeal. Umpire eventually puts up that finger. Now that's going to be an interesting call, because did he get a bit of bat on that? He seems a little disappointed. The keeper's taken it, and we're talking about wicket against the run of play. There it is. Well, we saw a similar wicket. This was Ansari Joseph's first for delivery today, down the leg side, and well taken by Mohammad Shahzad.
Andre Russell was pretty confident. Umpire took his own time, but big wicket this one. Second wicket goes down. Fletcher goes for 45. It's 80 for 2. যে কোনো ক্ষতিকর জীবাণু থেকে সুরক্ষা পেতে ব্যবহার করুন সেপনিল হ্যান্ড স্যানিটাইজার। ভেতরে ঝকঝকে। টয়লেট শেষে লাইফ বয় হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে হাত ধুয়ে থাকুন, সুরক্ষায় 10-এ 10। জমেক্স টয়লেট রাখে ফ্রেশ 100 ফ্ল্যাশ পর্যন্ত, তাই ব্যবহার করুন জমেক্স ফ্রেশ গার্ড। Balls in a row. Mashidur Rahman, one of the umpires. That has been changed. There's the signal for the next phase of play. There is protection in the deep outside the 30-yard circle for the fielding unit. Abashfikar Rahim, now his man for all seasons. Mr. Dependable in all formats of the game, comes in at a reasonably comfortable time for his team. Look at those numbers, 2,274 runs in his BPL career. A very good strike rate of 134. He'll be happy that his team has achieved this. This is Ibadat Hussain, made a name for himself. Just warming up. So very, very good in that wonderful win by Bangladesh against New Zealand. Yeah, that was a big surprise, and nobody expected that. And the Test match will be remembered forever and ever. And to beat the number 1 Test team in the world in their own lair, that was amazing. I remember Atar calling me in Delhi and telling me about this win. Very good, he's been very forceful, spit the ball, played the ball to its merit, and opportunities for the quick runs. Well, he's latched on to that aerial for a while, but it's found its way to the boundaries. Maybe not really getting it the meaty part of the bat, but good enough for 4. Well, it shows you there is no respect for a Test-winning bowler. First ball this one. Yes, indeed. Just in the slot. Suppose Ibadat Hussain will just pull it back a little bit. The very first ball with the marauding mood that Ronnie Talukdar is in now. You try and just compel him to play defensive shots with a back-of-the-length delivery. Well, he has to take the mental now, because Fletcher was a senior batsman. Now he is departed, and Ronnie Talukdar, has had a long time in the middle, relatively 23 balls. He's batting on 32, and now he has to play the role of the anchor. Just that little glance and feather touch, good catch taken. And he's going to his left, but took the catch with his right hand. Interesting. No, because this was good anticipation. You could see he started to move as Andre Russell was delivering the ball. And that's what makes a good keeper, in noticing the trajectory of the ball and anticipating his position to where the shot may be played. And even as a fielder, you have to do that. Wide enough, and they can lean onto that one. There is protection in the deep. It has not been over to talk about so far. The 3 balls that he has bowled has been comfortably put away by the batters. Yes, the ball is coming in, tipping in. Damp enough for any swing to happen now, for sure. And he seems to be a good seam and swing bowler. If he's successful in New Zealand, this is the kind of bowlers that find a lot of success there, rather than the flat out pace. Short, yeah, he's trying to go in a different direction now. He's forced into trying to bowl the ball short, but as you said, the ball's pretty soft. It's not going to really bother the batsman. It'll entice them, but I don't think it's going to bring much success. Well, this is my first time of watching Ibadat bowl. He's got a very good action though. Nice run-up approach to the crease and high action delivery. But in favourable conditions, he could be handful. Mr. Dhaka batting first, coming with his foot.
determined run. This is good cricket, and you'd expect Mushi to do that exactly. Just play the merit of the ball. Problem with Ibadat Hussain, at times I think he gets a little flustered. If he's put away for runs, then he tries something that he's not quite comfortable with. Well, the patient and demeanor you can't buy in a shop. You have to spend time in the middle, and I think he'll come with experience. Now he's got a cushion of performance, so he'll get many opportunities now, and then you will see a finished product in maybe a couple of seasons. Well, all Bangladesh will be hoping for that. No, that's up in the air. Now, how far is that going? In no man's land. Once again, not really timing the ball properly. But a couple of runs anyway to finish an expensive over. 10 from that. After 9, it's 90 for 2. And আইলশা নাকি আরাম প্রিয় নিরঞ্জ আজ এক প্লেটে খাবার হাজির 30 মিনিটে ফুড প্যান্ডা শট watching from home can use this. নতুন যুগের দূষণ ফোটালেও যায় না, তাই পিওরি। এমন গল্প লিখে পাঠাও, সেরা 3 গল্পে তৈরি হবে ক্লোজ আপ দ্বিধাহীন কাছে আসার গল্প। Maybe not in absolute. সাধারণ ডিস্টেম্পার বা সিমেন্ট পেইন্ট আর নয়, ব্যবহার করুন স্মার্ট ও সাশ্রয়ী রং বার্জার রেডিয়েন্স। বার্জার রেডিয়েন্স, বাইরে চকচকে, ভেতরে ঝকঝকে। The Dettol germ-free strategic timeout is over. Let's play safe with Dettol. Hardly any breeze there. Nice weather to play cricket in. Only if we can stop the dew. You can't have it all, Atul. You got to take the good with the bad. Rubel Hussain would be hoping that the dew doesn't affect his bowling grip. Well, a lot of effort of the ground staff. Every wicket falls, then they come up with their Hessian yards and yards of cloth just to go around, wipe the dew out. But still, there is no permanent solution. And I was just wondering, we've sent these telescopes to look back to the Big Bang, and we have not been able to devise a ball which doesn't take in any water. Well, you can make an effort to devise one. It's 82. Well, the first run was taken quickly. The thought of a second one, and wisely decided not to.
Well, just what you're talking about during the break, those Hessian cloths being pulled over the outfield, ensuring that the dew that's fallen is collected, allowing the field to dry up. Yeah, you need a special cloth also. Normally when you go and buy this cloth, I've seen there's a layer of starch, like just to keep it together. You need like the cotton feel of this Hessian to actually absorb more water. What normally you buy at these yards, it's got this layer of some chemical which actually prevents water to soak up because these are used for wrapping up the boxes. For all seasons. Once again, that offer made by the bowler with that long hop. I think he'll be a little disappointed, the batsman, and not being able to put that away. Mushfiqur Rahim has got 3 of 3, but he can just explode any moment, and he does suddenly in his innings try and produce a high-risk shot like a reverse sweep or a scoop. Sometimes it goes his way, sometimes it doesn't. Yeah, but for Mushfiqur's sake, he has been given that cushion of still the team going for 10 runs and over. So he can take his own time because the cushion, the luxury has been given by Ronnie and Under Fetcher. And he's the man, he's got the experience because it's only 8.63 runs required per over now. Oh, that reared up on him. That's an awkward bounce from just not too short a delivery, and really made it difficult for him to play it down. Did well in the end. Very well directed and very well played by Mushfiqur. It was way too short, but still reared up. It's just in the defensive mode. Maybe later in the innings he'll try to hook it away. This time much more comfortably maneuvered into the deep. Mushfiqur Rahim will know that there will be odd deliveries that's going to be a little disconcerting. He's moved around well, the keeper. Saw him take a catch down the leg side. But Ronnie Talukdar has been exemplary. 36 of 26 balls, 3 4s and a 6. This looked good, looked confident. Oh, it's clouded that, and it's hanging in the air, but eventually it's going to roll to the boundary. Teasing for the fielder, but 4 more. Well, they were going to fall behind that 10 runs and over, but Talukdar has made sure that they are within 1 shot of getting to the 3-figure mark. Yeah, well, even on that occasion, he did get the bottom part of the bat, almost the toe end there you can see, but the full flourish with which he hit it to get over the top. Yeah, he's already broken 1 bat. He loves the toe end of the bat, doesn't he? He's got a few runs from that particular area of the bat. Charges, gets the bat at an angle, uses the pace, sends it away, rocketing to the boundary to finish the over. 10 done, the Tigers go past the 100 mark. It's 101 for 2. এক্সপেল 475 মিলি কিনলেই সাথে শক্তি 500 মিলি টয়লেট ক্লিনার একদম ফ্রি, বাঁচলো পুরো 110 টাকা। টয়লেট শেষে লাইফ বয় হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে হাত ধুয়ে থাকুন, সুরক্ষায় 10-10। ডমিক্স টয়লেট রাখে ফ্রেশ 100 ফ্ল্যাশ পর্যন্ত, তাই ব্যবহার করুন ডমিক্স ফ্রেশ গার্ড। Different direction now. He's forced into as you said, the ball's pretty soft. It's not going to really bother the batsman. It'll entice them, but I don't think it's going to bring much success. What a display of batsmanship this has been from Ronnie Talukdar, unbeaten on 44 of just 28 deliveries and getting past 100 in the 10th over. It has been a terrific chase so far. Mahmudullah and his team would be hoping that they can pick up wickets, but partnership of 21 in just 12 deliveries between Ronnie Talukdar and Mushfiqur Rahim has just come onto bat, ensure that they're going to just cruise along. 101 for 2 in 10, incredible. Ibadat back in the attack. It's simply been a wonderful chase.
Shani, the bowler, shy at the stumps. I thought he was in, but quick reaction from Ibadat. Good evening, Shaman Noy. Very good evening to you, Atar Bhai, and good evening all. We do have a match in our hands, Bangabandhu BPL T20. Played back to the bowler, Ibadat Hussain, fielding of his own bowling, and full marks for awareness. Well, he couldn't get it. They're not going to get a boundary for it, but they're going to come back for two. 2 more runs of Mushfiqur Rahim bat. Well, they're surely on course for the target. The key to this is they don't lose wickets. It's a funny game. 79 for 1 at this stage of the game. Dhaka managed to score 183. 103 for 2. Khulna Tigers with Mr. Dependable around, the skipper himself in the middle. Khulna Tigers will be hoping that he carries on and bats deeper. Oh, that's Poonap. He's gone. Well, now, would you believe it? It's Ibadat Hussain who's done the damage and he's sent back the skipper with a short and a quick one. Oh, wow, they've got him. And that was the strategy from both Rubal Hussain and Ibadat Hussain. Short pitch deliveries to cramp up Mushfiqur Rahim for space. Pace and bounce. Easy peasy for Shehzad. And he is elated. Because it's the big man. Mushfiqur Rahim departs. Khulna Tigers are 103 for 3. Mushfiq departs for 6. নতুন যুগের দূষণ ফোটালেও যায় না, তাই পিওরিট। এমন গল্প লিখে পাঠাও, সেরা 3 গল্পে তৈরি হবে ক্লোজ আপ, দ্বিধাহীন কাছে আসার গল্প। It's a big blow for Khulna Tigers. In comes Yasir Ali, the new batter, right-hander. But what a delivery that was from Ibadat Hussain. He was quick. He got the extra bounce. I thought that Mushfiqur Rahim didn't realize that that would have come back a little bit quicker. He was caught in 2 minds. Straight away, the man in the slip scored and is a little bit wider in between second and third slip. Oh, it's a beauty. Get another one in the slip. There is something very special happening from Ibadat Hussain. He's the one who's picked up Mushfiqur Rahim in that fashion. Extra bounce, caught in 2 minds. And an easy catch for the keeper. It's a big blow. Exactly. Pace and bounce. And into Mushfiqur Rahim. Off the gloves. She played. Is it going to go for a boundary? It is. It's a boundary of Yasir Ali Rabbi. And he needs to be careful here with Ibadat Hussain. He's picked up a wicket, an important wicket of Mushfiqur Rahim, but he doesn't want to leak too many runs, not too many boundaries. Once he does that, it just releases the pressure. It's short and it's just touch wide. And he's played that nicely, just waited for the bounce. Lovely touch from Yasir Ali. Required run rate is 8.4. They go in at 9.88. 77 from 55 with 7 wickets in hand. A greeny short one, but it didn't get high enough, and it's good effort, very good effort from Arafat Sani to cut that one off. Again, very well timed by Yasir Ali Rabbi. They're waiting to see if it's a boundary, but very well done by Arafat Sani in the deep. Definitely saved the boundary there.
I think it was just a single, wasn't it? Or did he come back for the second? End of the 11th, it's a 108 for 3. Explode any moment. আয়েশা নাকি আরাম প্রিয় উই ডোন্ট জাজ এক চাপে খাবার হাজির 30 মিনিটে ফুড প্যান্ডা Sometimes it goes his way, sometimes it doesn't. নতুন যুগের দূষণ ফোটালেও যায় না, তাই পিওরিট। Yasser Ali is the one who was on strike, so he managed to pick up only a single. They should have gone for the second run because this is what happened. He's deep in his crease and he's just strolling across. It was a big dive in the end. It could have been an easily second run. He certainly missed an opportunity. So how much time did it take to dive and then Isuru Udana picking it up and throwing it back onto the keeper? Certainly an extra run was available. Right. Ronnie Talukdar looks to be in smashing form with the bat. 44 in just 28 deliveries, 5 fours and 6. But he's just lost the all-important wicket of Mushfiqur Rahim, so he cannot afford to get out. Rubel Hussain is back in the attack. Straight to the fielder. Good bowling in tandem here. Rubel and Ibadat Hussain. Abdul Riyad going up to the bowler, speaking to him. He was very expensive of his first over, Rubel Hussain. But he's found his rhythm. 75 required of 52 deliveries. Ronnie Talukdar holds the key. Cheeky but very effective, getting inside it and just scooping it behind the fielder at short fine. A very good looking shot, knowing the importance of picking up a boundary at crucial times. You mentioned earlier that he was expensive. In the first 2 overs he's gone for 30 odd runs. Make that 33. It's a slower delivery and he knew exactly what he was doing. That is a good shot, very good shot. Innovation and gets a boundary. Very good presence of mind. The fine leg fielder was up in the circle. Ronnie Talukdar on 48. And he might just come back for the second. He should, and he does. And he picks up his 50. And there's a very well-made 50 from Ronnie Talukdar. A quick-fire one in just 31 deliveries to give them the kind of start they would have hoped for to chase that total of 183. A brilliant innings from Ronnie Talukdar. Came into the middle in the second over. Just taken 31 deliveries. Look at that strike rate. 161. 6 fours, 1 maximum. Well, he's definitely leading the way. Came to the crease, hit a 6. Then it was Andre Fletcher who was the aggressor. But no matter who comes and goes, he's carrying on. It's opening the face of the bat to pick up a single. Yeah, he's batted beautifully. You mentioned about Andre Fletcher. That was his first 6. Only 6 of the innings so far. Really good back-foot shot. Not afraid to use his feet. Some lofted drives over the cover. Slashing hard. And then scooping that one behind the square for a boundary. A wonderful chase. He's been a very good and aggressive innings. Yasser on strike now. 8 already in this over. Nicely struck, but straight to the fielder. He missed it, and it allows the batsman to cross over for a single. So Rubel Hussain gives away 10 runs in this over. 117 for 3 after 12.
follows the same. শুরুটাই যদি ভুলভাবে হয় তাহলে কি শুরু হবে কোনো লং লাস্টিং স্টোরি? কুল বডি স্প্রে, 4টি লং লাস্টিং ফ্রেগ্রেন্স। ভুল করো না, কুল করো। টয়লেট শেষে লাইফ বয় হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে হাত ধুয়ে থাকুন, সুরক্ষায় 10-এ 10। ডমেক্স টয়লেট রাখে ফ্রেশ 100 ফ্ল্যাশ পর্যন্ত, তাই ব্যবহার করুন ডমেক্স ফ্রেশ গার্ড। It's turning out to be an exciting finish. Minister Dhaka 183 for 6 in reply. Khulna Tigers 117 for 3. They required 67 of 48 with 7 wickets in hand. If they can manage to pick up wickets, then they will stop them in their tracks. And I think it's important to see how Ronnie Talukdar, having that kind of start that we've seen from him, excellent, absolutely brilliant, explosive one. 51 of 32. Can he carry on? Can he carry on and bat till the very end and ensure that they go and win the match? Tomorrow's fixture, match number 3, 12:30 p.m. Kumila Victorians will take on Sylhet Sunrisers, followed by Chattogram Challengers versus Minister Dhaka, live from Meerpur, Dhaka. So stay tuned. It's all heating up. Certainly the second match between Dhaka and Khulna has kept everybody on the edge of their seats. Arafat Sani in the attack, none for 23, just making sure it stays dry with the sawdust around. Sunny bhai, 1 wicket, Sunny bhai. After Right. this calendar is coming. 67 of 48. Arafat Sani in the attack. On strike is Yasir Ali, who's moved on to 7 of just 5 deliveries. Stops in the middle, doesn't releases the ball. Right-hander. Right, looking at the gaps, big gap on the onside. Easy pickings. There's only just one fielder in the reef, so nowhere inside the circle protecting that single on the onside in front of the square. Sunny, well ball, Sunny. We can hear Mohammad Shahzad chirping away and repeating after this. Tailenders are coming. Well, it's led by Thisara Pereira. Matthew Sons there. So, yeah, certainly an entertaining character. Down the wicket. Only get a single. Wide run rate goes up to 8.48. Yeah, they have got a lot of batting to come. Sunny, well ball, Sunny. Just making sure, especially for the spinners, to keep it as dry as possible. Due to the fact there is quite a lot of dew, it's difficult for the spinners to grip the ball. Yeah, have a look at the batting card for Khulna Tigers. Batsman to come, Thisara Pereira, Farad Reza, Mahdi Hassan. Sunny bhai, well ball, Sunny bhai. Not with the show, all can bat. He just releases the pressure. They have the batting depth, but what matters for Khulna Tigers is the one in the middle at the moment. And somehow Dhaka has to find a bowler to break this partnership. 17 of 13, especially the man on screen. If they can somehow knock him over, get a new batter in, you never know. At the moment they're cruising along. It's turning out to be a good over. Only 4 balls bowled and only 3 runs given away from Arafat Sani. A little bit quicker, again straight to the fielder. Well ball, Sunny. Very smartly used his bowlers, Mahmoud Riyad. He's already used 6 bowlers and Surudana has got 3 overs left in the sleeve. Down the next side, that should be a wide. And he also has the option of bringing himself on, Mahmoud Riyad. Andre Russell's bowled 2. Surudana, as I said, has 3 remaining.
Badal has two, so quite a few options for him. That's in the air. No trouble. Single to end the over. Khulna Tigers 1-2 for 3. Panda. আইলশা নাকি আরাম প্রিয় উই ডোন্ট জাজ এক চাপে খাবার হাজির 30 মিনিটে ফুড প্যান্ডা নতুন যুগের দূষণ ফোটালেও যায় না তাই পিওর ইট সেকেন্ড রান এমন গল্প লিখে পাঠাও সেরা 3 গল্পে তৈরি হবে ক্লোজ আপ ডিজাইন কাছে আসার গল্প Six bowler used by Minister Dhaka. Arafat Sani has finished his spell of 4 overs, none for 28. You mentioned about Isuru Udana, he's got 3, and Russell has got 2. Ibadat 2. 28 deliveries, 5 4 and 6. That will depend on Ronnie Talukdar, how he handles Isuru Udana. And this is the moment where things might just get a little bit tricky. He's a very good bowler, especially in the depth. He likes to bowl fuller, he likes to attack the stumps, and he likes to try to bowl the Yorkers. Also, change of pace is one of his very good skills. Picks up a single. He also wants the ball to be as dry as possible, just indicating to the fielders, ensure that they keep it dry. Yeah, tough task, especially with the dew. There you can see all over the boot of Mohammad Shahzad. Some cleaning done. 61 required of 41. Will have to use his bowlers very smartly, Mahmudullah Riyad. And Khulna Tigers have to pick out an over to go after. Another single. It's just about a bowler if he bowls a good over, like the one that Arafat Sani bowled the previous over. The required run rate is 9 runs an over. The fact that even in this over, the first 2 balls have gone for 2 singles. So this is good. This is very good from Dhaka. That's exactly what Mahmudullah would have hoped for. Ball since last boundary, 11. Fighting hard. Dhaka. It's a short. 31 deliveries. No ball. So it's going to be a free hit. Umpire Masadur Mukul indicating leading the way. Came to the crease, hit a 6. Then it was Andre Fletcher who was the aggressor. But no matter, that's why he's been penalized. Well, they get that lip. It's opening to make the most of it. Ronnie Talukdar. Only 6 shots given away boundaries. Really good back foot shot. Shots given away boundaries. Some lofted drives of shots given away boundaries. Slashing hard. And if you don't give away boundaries, the pressure will mount on. Very good. Just on the chin. On the visor. 59 from 48. It's a free hit. They've got to make the Ronnie Talukdar need to smash this one to the boundary. Long on, long off. There were 10 runs in this over. Deep mid wicket. Deep cover point. And deep square leg. Cool body spray. Right, here we go. Yeah, just couldn't time it to perfection from inside part of the bat. He wants to take the single. Yes, it's misfield. They could come back for the third. And they do. ব্যবহার করুন জম এক্সপ্রেস
sloppy from Minister Dhaka. Isuru Udana definitely not happy. Naim Sheikh there on the onside. Well, very sloppy, and these runs matter. Exciting finish. Minister Dhaka 183 for 6 in reply. Khulna Tigers 117 for 3. They require 67 of 48 with 7 wickets in hand. If they can manage to pick up wickets, then they will stop them in their tracks. And I think it's important to see how Ronnie Talukdar, having that kind of start that we've seen from him, excellent, absolutely brilliant, explosive one. 51 of 32. Can he carry on? Can he carry on and bat till the very end and ensure that they go and win the match? Tomorrow's fixture, match number 3, 12:30 p.m. Kumila Victorians will take on Sylhet Sunrisers, followed by Chattogram Challengers versus Minister Dhaka. 56 required of 39. Yasir Ali Rabbi, we all know, can pack a punch. 9 of 10. This is good. This is very good. Straight to the fielder. A good piece of fielding. To the 3 runs to be scored. Lovely piece of fielding to stop them crossing over for a single. He's gone for 6 deliveries. Remember, he bowled a no ball. Also, Isuru Udana in this over. Just 5 deliveries. A little bit. The cover fielder. Only a single. And it was Mahmudullah Riyad. Just previous delivery, he stopped a really good one. He's hit hard by Yasir Ali Rabbi, only to get a single. 55 required. 37 balls. Wide run rate just shy of 9. Look for a buck. তাই ব্যবহার করুন ডম এক্সপ্রেস গার্ড। It's down the wicket on the wide run rate goes up to 8.48. Tisara Perera is still to bat. 55 of 36 deliveries now. Especially for the spinners to keep it as dry as possible. Due to the fact there is quite a lot of dew. It's difficult for the spinners to grip the ball. Yeah, have a look at the batting card for Khulna Tigers. Batsman to come, Tisara Perera, Farad Reza, Mahdi Hassan, Sarvadi Shuvo, all can bat. They have the batting depth, but what matters for Khulna Tigers is the one in the middle at the moment. And somehow Dhaka has to find a bowler to break this partnership. 17 of 13, especially the man on screen. It becomes how knock him over, show that he has he has the right fielder in the right places. He's called man a deep fine inside the circle. A back for the from Arafat Sani. You cannot put that one away. So they're dealing in singles now. A little bit quicker. Again, straight to the delivery from Ibadat. The hero of that record-breaking win against New Zealand. The first has already used 6 bowlers, and Isuru Udana has got 3 overs hand, well disguised. Yasir Ali Rabbi got it. 54 from. And he also has the up that Dhaka score, bringing 58 of the last 5 overs. Well, has 3 remaining. Ibadat has 2, so quite a few options for him. Ronnie Talukdar, well played. 1-2-2 for 3. Time, but he saw that Stover deliver one more time, and he went inside the line.
It was called inside the circle at short point. So easy pickings in the end. খাবার হাজির 30 মিনিটে ফুড প্যান্ডা The first one went for a single. নতুন যুগের The second one, a boundary. Well set, Ronnie Talla. ক্লোজ আপ Well set, Ronnie Talla. Well set, Ronnie Talla. Well, Ibadat Hussain has taken the challenge. Wide Yorker, full length. Arafastani has finished his. He is on fire, Ibadat Hussain. Trying to be very clever, Ronnie Talukdar. Well played knock of 61 of 42 deliveries by him. Very cool Tigers, they're 134 for 4. নতুন যুগের দূষণ Ronnie Talukdar, how he handled. এমন গল্প লিখে পাঠাও সেরা 3 গল্পে তৈরি হবে ক্লোজ আপ দেদাহীন Tricky. Very good bowler, especially in the death. He likes to bowl fuller, he likes to attack the stance, and he likes to try to bowl the Yorkers. Also, change of pace is one of his very good skills. Picks up a single. He also wants the ball to be as dry as possible, just indicating to the fielders, ensure that they keep it dry. Yeah, tough task, especially with the dew. There you can see all over the boot of Mohammad Shahzad. Some cleaning done. 61 required of 41. Will have to use his bowlers very smartly, Mahmudullah Riyad. And Khulna Tigers have to pick out an over to go after. Another single. It's just about a bowler, if you bowl, is then like the one that Arafat Sani bowled the previous over, more than capable of taking his side home. The fact that even in this over, the first 2 balls have gone for 2 singles. So this is good. This is very good from Dhaka. And that's exactly what Mahmudullah would have hoped for. He had a very good LPL. Fighting hard. Way outside the off in Dhaka. It's a short no ball, so it's going to be a free hit. He played his role with the bat. Don't take anything away from that. 61 and 42. Historic win for Bangladesh. He's been penalized. Well, they get that little. Top edge, 1 bounce to the fence. Given away boundaries. Given away boundaries. 16th. Given away boundaries. And if you make sure that he was inside the crease, the non-striker, make sure that he was inside the crease, the non-striker. 59 from 48, it's a free hit. They've got to make the Ronnie Talukdar need to smash this one to the boundary. Long on, long off. Deep mid-wicket. Deep cover point. And deep square leg. Right, here we go. Just couldn't time it to perfection from inside part of the bat. He wants to take the single. Yes, it's misfield. They could come back for the third. And they do. Pending. Udana definitely not happy. Naim Sheikh there. On the onside. These are intact. These runs matter. Should be okay.
The Dettol 100% sure is not. .56 required of 39. Yasser Ali Rabbi, we all know, can pack a punch. 9 of 10. This is good. This is very good. Straight to the fielder. That was a good piece of fielding. Runs to be scored. Lovely piece of fielding to stop them crossing over for a single. Bowling to it. He's gone for 6 deliveries. Remember, he bowled a no ball. Also, Isuru Udana in this over. A little bit. The cover fielder. Only a single. And it was Mahmudullah Riyad. Just previous delivery, he stopped a really good one. It's hit hard by Yasser Ali Rabbi, only to get a single. 55 required, 37 balls. Wide run rate just shy of 9. Look for a buck. তাই ব্যবহার করুন ডমিক্স ফ্রেশ গার্ড। Tisara Pereira is still to bat. 55 of 36 deliveries now. All sorts of competitions around the globe, so he'll know he'll be. Sure that he has the right fielder in the right places. He's called man a deep fine inside the circle. A box for the. You cannot put that one away. So they're dealing in singles now. So delivery from Ibadat, the hero of that record-breaking win against New Zealand, the first. And well disguised, Yasser Ali Rabbi got it. 54 from that. Dhaka scored 58 of the last 5 overs. Well, Ronnie Talukdar, well played. Time, but he saw that Stowe deliver one more. They're going back to the first. Went inside the line. It was called inside the circle. So easy pickings in the end. The first one went for a single. The second one a boundary. Well set, Ronnie Talukdar. Well set, Ronnie Talukdar. Well set, Ronnie Talukdar. Well,
Ibadat Hussain has taken the challenge. Wide Yorker, full length. He is on fire, Ibadat Hussain. Trying to be very careful. A magnificent way to go to your 7th ODI 100. He is a superstar of Bangladesh cricket. He's played like a superstar নতুন today. যুগের দূষণ সাকিব আল হাসান আমাদের সুপারম্যান। এমন গল্প লিখে বর্তমান সময়ের সেরা অলরাউন্ডার তিনি, অপ্রতিদ্বন্দ্বীভাবে সর্বকালের সেরা হওয়ার পথেও আছেন ভালো মতোই। তবুও ক্রিকেটের ঐতিহ্যবাহী আর প্রভাবশালী দেশের সদস্য না হওয়ার জন্যই হয়তো বহির্বিশ্ব তার শ্রেষ্ঠত্ব মানতে কুণ্ঠাবোধ করত। বহির্বিশ্বের কথা বাদে দিলাম, আমরা নিজেরাও সাকিবের শ্রেষ্ঠত্বের যোগ্য সম্মান দিইনি, বরং বিভিন্নভাবে তাকে অবহেলা অপমান করার উদাহরণ আছে আমাদের। তবে হেটারদের কথা থোড়াই পাত্তা দিয়ে সাকিব খেলে গেছেন একের পর এক অসাধারণ ম্যাচ। তার ক্যারিয়ারে এত সব চোখ ধাঁধানো ইনিংস খেলেছেন যে সেখান থেকে 10টা ইনিংস বের করা খুবই কঠিন ছিল আমাদের জন্য। দর্শক, স্বাগতম আপনাদের বিষয় বাংলার আরও একটি নতুন এপিসোডে। ভিডিওটি শুরু করার আগে অনুরোধ করব, আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশন অল করে দিন। আর অলরেডি করে থাকলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এনজয় করুন পুরো ভিডিওটি। Good strike. Very good strike. After teams of people More than capable of taking his side home. To break the chances and ease the pressure. 2007 সালের বিশ্বকাপে পুরো ক্রিকেট বিশ্বকে চমকে দিয়ে বিশ্বকাপের মিশন শুরু করে বাংলাদেশ। এই বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে ভারতকে হারিয়ে শুভ সূচনা করে বাংলাদেশ। এই বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমে ভারতের বিপক্ষে এক চোখ ধাঁধানো হাফ সেঞ্চুরি করে বাংলাদেশের জয়ের পেছনে বড় অবদান রাখেন সাকিব। He's looking for the biggie. Normally puts a long distance away, just clearing the ropes. He played his role with the bat. He was hitting Don't take anything away from that. 61 and 20. century. Oh, what a shot that was. Just Historic win for Bangladesh. সাল 2009 শ্রীলঙ্কা এবং জিম্বাবুয়েকে নিয়ে একটি ট্রাই সিরিজ আয়োজন করে বাংলাদেশ। সিরিজের তৃতীয় ম্যাচে শ্রীলঙ্কার দেওয়া 148 রানের টার্গেট বাংলাদেশ পেরিয়ে যায় মাত্র 23 ওভার 5 বলে। এদিন এক পাশ থেকে উইকেট পড়তে থাকলেও অপর পাশে বোলারদের উপর টর্নেডো চালান সাকিব আল হাসান। শেষ পর্যন্ত 69 বলে 92 রান করে দলকে ম্যাচ জিতে মাঠ ছাড়েন সাকিব। Make sure that he was inside the crease. short pulled away. Non-striker. And that will go Make sure for that he was inside the 2009 crease. সালে জিম্বাবুয়ে সফর করে বাংলাদেশ। এই সিরিজেও ব্যাটিংয়ের ঝলক দেখান বাংলার নবাব। সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে বুলাওয়েতে ওঠে সাকিব ঝড়। এদিন মাত্র 64 বল থেকে 104 রান করে আউট হন সাকিব। Here we go. You have to hurry here and gets in. What a knock it's been. 100 for the young man. Fantastic knock. Really deserves the 100. Should have been out earlier, but don't take your chances. সাকিব আউট হলেও এখনো আউট হইনি আমরা। হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগিয়ে চলেছে আমাদের ফেসবুক গ্রুপ আওয়াজ শুনতে চাই। ক্রিকেট নিয়ে আড্ডা দিতে এখনই জয়েন করুন আমাদের ফেসবুক গ্রুপে, লিংক ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে। বাংলাদেশের ক্রিকেটের ইতিহাসে হয়তো বড় অক্ষরে লেখা থাকবে 2010 সালের কথা, বিশেষ করে 2010 সালে বাংলাদেশ বনাম নিউজিল্যান্ড সিরিজের কথা। এই সিরিজে প্রথমবারের মতো কোনো ক্রিকেট জায়ান্টকে হোয়াইট ওয়াশ করার স্বাদ পায় বাংলাদেশ। আর এই সিরিজ থেকেই বাংলার ক্রিকেটে উৎপত্তি হয় বাংলা ওয়াশ শব্দটির। বাংলাদেশের এমন বিশাল অর্জন হবে আর সাকিব সেখানে পারফর্ম করবে না, তা তো হতেই পারে না। This one not needed for Shakib Al Hasan.
সিরিজের চতুর্থ ম্যাচে নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকলেও এক পাশ আগলে রেখে ক্যারিয়ারের পঞ্চম সেঞ্চুরি তুলে নিয়ে দলকে একটা সম্মানজনক রান সংগ্রহ করতে সাহায্য করেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশ সেই ম্যাচটি জিতে নেয় এবং তিনি ম্যান অব দ্য ম্যাচ নির্বাচিত হন। 2008 সালে পাকিস্তান সফরে যায় বাংলাদেশ। সিরিজের চতুর্থ ম্যাচে বাংলাদেশ দলের ব্যাটিংয়ের বাঁধ ভেঙে গেলেও একাই লড়াই করে যান তিনি। তার সেঞ্চুরিতে বাংলাদেশ 210 রান সংগ্রহ করে। দল 7 উইকেটের বিশাল ব্যবধানে হেরে গেলেও ম্যান অব দ্য ম্যাচ নির্বাচিত হন সাকিব। বর্তমানে সকল ক্রিকেট ফ্যান যে এই ম্যাচের সাক্ষী হয়েছিলেন তা বাজি ধরেই বলা যায়। 2017 সালে মাইটি অজিদের টেস্টে হারিয়ে নতুন ইতিহাস রচনা করে বাংলাদেশ। যারা ক্রিকেট বুঝেন তারা ভালো করেই জানেন ওই টেস্ট ম্যাচের সেই মুহূর্তে সাকিবের 84 রানের সেই ইনিংসটার মূল্য সেঞ্চুরির চেয়েও কম ছিল না। সেই ম্যাচে তার অলরাউন্ডিং পারফরমেন্সে বাংলাদেশ নতুন ইতিহাস রচনা করে। 2019 বিশ্বকাপ সাকিব রাঙিয়েছিলেন তার মতো করে। এই বিশ্বকাপে প্রতিটা দলের বোলারদের নিজের মতো করে শাসন করেছিলেন বাংলার নবাব। ওয়েস্ট ইন্ডিজের দেওয়া 322 রানের বিশাল লক্ষ্য মাত্র 41 ওভার 3 বলেই পেরিয়ে যায় বাংলাদেশ। এদিন মাত্র 99 বলে 124 রান করে অপরাজিত ছিলেন সাকিব আল হাসান। সাল 2012 শ্রীলঙ্কায় বসেছিল টি-20 বিশ্বকাপের আসর। সেই বিশ্বকাপে পাকিস্তানের বিপক্ষে মাঠে নামে বাংলাদেশ। পাকিস্তানের বিপক্ষে ব্যাটিং করতে নেমে 54 বলে 84 রানের এক ঝকঝকে ইনিংস খেলেছিলেন সাকিব। যদিও বোলারদের ব্যর্থতায় 176 রানের টার্গেট দিয়েও ম্যাচটা জেতা সম্ভব হয়নি বাংলাদেশের। 2017 সালের 12 জানুয়ারি কোনো রকমে 160 রান পার হতে না হতেই বাংলাদেশ দলের প্রথম 4 উইকেট নেই। দুঃস্বপ্নের পায়ে লাগাম পরিয়ে দেওয়া শুরুটা অবশ্য সেখান থেকেই। এবার দায়িত্বটা নিয়েছিলেন সাকিব মুশফিক। সাকিবের হার না মানা মানসিকতা ততদিনে ক্রিকেট বিশ্বে পরিচিত একটি দৃশ্য। সেই মানসিকতার সর্বোচ্চ স্বাক্ষর রাখার জন্য এদিন সাকিব হয়ে গিয়েছিলেন বাংলাদেশের দেয়াল। প্রথম দফায় সামলেছেন বোল্ট সাউথিদের সুইং। এরপর ওয়াগনার হাজির হলেন ভয়ঙ্কর বাউন্সারের পসরা নিয়ে। মুখের সমান বাউন্সারগুলো ওভার দ্য উইকেটে অতটা কাজে দিচ্ছে না বলে একটা সময় রাউন্ড দ্য উইকেটে এলেন ওয়াগনার। এবার সেগুলো ঠিক বুক বরাবর ধেয়ে আসছে। শুরুতে বাউন্সারগুলো দেখে শুনে ছেড়ে দিচ্ছিলেন সাকিব, চলে যেতে দিচ্ছিলেন কিপারের হাতে। কিন্তু এভাবে বোলারকে প্রাধান্য বিস্তার করে ফেলতে দিলে তিনি আর সাকিব কেন, তিনি দাঁড়ালেন। কবজির শক্তিশালী মোচড়ে বারুদে সেসব বাউন্সারের বিরুদ্ধে খেলতে থাকলেন একের পর এক পুল আর হুক শট। সুযোগ পেলে তার সবচেয়ে প্রিয় কাট শটটিও খেলতে ভুল করেননি। বেসিন রিজার্ভের সৌন্দর্য আবার ফিরতে শুরু করলো, যেন ভর করলো সাকিবের ব্যাটিংয়ের উপর। ইতিহাসের পূর্ণতা দিয়ে সাকিব সেদিন খেলেছিলেন 276 বলে 217 রানের অনবদ্য এক ইনিংস। 33 রানে 4 উইকেট হারিয়ে যাওয়ার পর সবথেকে আত্মবিশ্বাসী লোকটিও হয়তো সুদূর কল্পনাতেও চিন্তা করতে পারেনি বাংলাদেশ আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে ম্যাচটি জিততে পারবে। কিন্তু এদিন রূপকথার রচনা করেছিলেন সাকিব। বাংলাদেশ ক্রিকেটের ইতিহাসের মহানায়ক বনে যাওয়া সাকিব সেদিন দেখিয়েছিলেন নিজের নামের মাহাত্ম্য। পাহাড় সম চাপ যে তার ব্যাটটাকে সবসময় হালকা করে দিয়েছে, এদিন সেটি আবারও প্রমাণ হলো। দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে গেলেন বোল্ট সাউথিদের রুখতে। বর্নিল সেই ইনিংসের শুরুর দিকে সাকিব একটু ধরে খেলেছেন, উইকেটটাকে বোঝার চেষ্টা করেছেন, আর সেট হওয়ার পরে ছুরি ঘুরিয়েছেন বোলারদের উপর। নিশ্চিত করেছেন বাংলাদেশ ক্রিকেটের রূপকথা তুল্য একটি বিজয়। তাকে নিয়ে মাঠের বাইরে বেশ কিছু কানাঘোষা চলছিল।
অনেকের চোখেই তিনি ফুরিয়ে আসছিলেন। এই কথাগুলো যে সাকিবের কানে যায়নি বিষয়টা এমন নয়। প্রবল জেদকে মনের মধ্যে পুষে রেখে অবশেষে সেঞ্চুরি পূরণ করলেন সাকিব। কার্ডিফের কমেন্ট্রি বক্সে নাসির হোসেনের কণ্ঠে তখন সাকিব স্তুতি। তবে সন্ধ্যায় সংবাদ সাকিবের সাথে অপর পাশ থেকে সমান তালে রান তুলে গিয়েছেন মাহমুদুল্লাহ। আন্দোলনরত কিভাবে সাকিব মাহমুদুল্লাহ কার্ডিফে ইতিহাস রচনা করেছিলেন তা জানতে বিস্ময় বাংলার এই ভিডিওটি দেখুন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করুন। তার পক্ষে যদি বিস্ময় বাংলায় নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। তিনি আমাদের আজকের ভিডিও এখানে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ। আমাদের সাথে আলাপ করে যেতে পারেন। আমার অনশন কর্মসূচি সহ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন শিক্ষার্থীরা। আমরা যেভাবে সম্ভব স্বাস্থ্যবিধি মেনে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সেইভাবেই আন্দোলন চালিয়ে। আমাদের যারা অনশনে আছে তাদের একটাই কথা যে এই দাবি আদায় না পর্যন্ত অনশন ভাঙবেন না। এদিকে উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ ফরিদউদ্দিন আহমেদের অপসারণের দাবিতে সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের সামনে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেন শ্রীপুর শাহজালাল বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থীরা। ইকরামুল কবির, সময় সংবাদ। সরাসরি দেখতে পারবেন www.facebook.com/। মার্কেট ডেভেলপমেন্ট হিসেবে কাজ করছেন। শকুন ভাই, আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের স্টুডিওতে। ধন্যবাদ। শকুন ভাই, আমরা অনেক ধরনের প্রোগ্রাম করি বিভিন্ন সময়। হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমিও মোটামুটি ভালো আছি। আপনারা যদি আজকে ইতিমধ্যে দেখা যাচ্ছে 4 জনকে যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছেন। আমি কিছুক্ষণের মধ্যে আপনাদেরকে যুক্ত করব। আপনারা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, আমি যুক্ত করছি আস্তে আস্তে আপনাদেরকে। আপনারা নিশ্চয়ই এই জিনিসটা বোঝেন যে আমরা আমাদের সময়টা কম থাকে এবং তরুণরা আমি তো এত হয়তো প্রত্যেকের সাথে কথা বলাটা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না, আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। অনেকে কথা বলতে চান, অনেকে যুক্ত হতে চান। আমি প্রতিদিনই দেখি যে আমাদের ব্যাকস্টেজটা একদম ফুল হয়ে থাকে, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একদম ফুল হয়ে থাকে। কিন্তু অনেকেই মানে মন খারাপ করে চলে যান যে কথা বলতে পারলেন না। এটা আপনাদের জন্য যেমন আপনাদেরও যেরকম মন খারাপ হয়, আমারও খারাপ লাগে যে আপনাদেরকে যুক্ত করতে পারি না সব সময়। কিন্তু আমাদের সময় যেহেতু কম, সেহেতু আমরা তো আমাদের পক্ষে আসলে সম্ভব না প্রত্যেককে যুক্ত করা। আমরা চেষ্টা করি, আমি চেষ্টা করি বেশিরভাগ মানুষকে যুক্ত করতে, বিশেষ করে মুমিন ভাইদেরকে বেশি অগ্রাধিকার দিতে চেষ্টা করি। কিন্তু তারপরেও দেখা যায় যে আমরা সবাইকে সেইভাবে সুযোগটা দিতে পারি না, আলোচনার সুযোগটা দিতে পারি না। এটা কিছু করার নেই আসলে। আপনারা যদি যেহেতু আজকে যুক্ত হতে না পারেন তাহলে আরেকদিন চেষ্টা করতে পারেন। আর যদি আপনাদের সাধারণ কোনো আলোচনা থাকে, সাধারণ কোনো মন্তব্য জানানোর থাকে, তাহলে আপনারা আমাদেরকে মেইল করতে পারেন, ইমেল করে দিতে পারেন। ইমেল করলে কিন্তু আমরা সেই জিনিসটা পেয়ে যাই। আমরা হয়তো অনেক সময় উত্তর দিতে পারি না, কিন্তু আমরা কিন্তু মেইলগুলো পড়ি। প্রত্যেকটা মেইলই আমরা পড়ি, আমি পড়ি প্রত্যেকটা মেইল। কিন্তু হয়তো অনেক সময় উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না, উত্তর দিতে হয়তো দেরি হয়, কিন্তু আমরা প্রত্যেকটা মেইল পড়ি। ইতিমধ্যে দেখা যাচ্ছে 8 জন
যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছেন। দেখেন আমি আপনাদেরকে এই যে 8 জন যে আপনারা যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছেন, আমি তো ভাই আপনাদের 8 জনের সাথে হয়তো কথা বলতে পারবো না, কিন্তু আপনারা এই জিনিসটা নিশ্চয়ই বুঝবেন যে আমাদের এই সময়ের স্বল্পতা এবং প্রত্যেকের সাথে আলোচনাটা আমরা চাই একটা ভালো আলোচনা করতে। এই কারণে হয়তো এক একজনকে আমরা অনেক সময়ও দিই। প্রথম কথাই হচ্ছে যে তো আপনারা যদি যুক্ত হতে চান তাহলে আপনারা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবেন এবং মানে সিরিয়ালে আমি আস্তে আস্তে আপনাদেরকে যুক্ত করে দিব। তো আজকে যে আলোচনাটা শুরুতে আমি যে জিনিসটা আপনাদেরকে একটু দেখাতে চাই যে সংশয়.com একটা নতুন লেখা প্রকাশ হয়েছে। সেই লেখাটা হচ্ছে ইসলাম এবং বিজ্ঞান শিক্ষার দ্বন্দ্ব। আপনারা এই লেখাটা পড়ে দেখতে পারেন। আপনারা এই লেখাটাতে ক্লিক করলে যদি সংশয়.com আপনাদের জন্য অ্যাভেলেবল না থাকে, যদি ব্লক দেখায়, এই ওয়েবসাইটটা ব্লক করা হয়েছে এরকম যদি দেখায়, তখন আপনারা সংশয়.live এ যাবেন। সংশয়.live এ আপনারা পাবেন সংশয়.live, আরেকটা হচ্ছে সংশয়.com। আমাদের দুইটা ওয়েবসাইট, একটা হচ্ছে মিরর ওয়েবসাইট, একটা হচ্ছে নরমাল ওয়েবসাইট। আপনারা সংশয়.com এ যেতে পারেন অথবা সংশয়.live এ যেতে পারেন, দুইটাতেই আপনারা একই জিনিস পাবেন। আচ্ছা আমি এই জিনিসটা আপনাদের জন্য এখানে দিয়ে দিই। আজকে 2020 সালে সেটা না, তো আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন, নিচে দেখতে পাচ্ছেন। আপনারা যদি সংশয়.com এ ঢুকতে না পারেন তাহলে সংশয়.live এ ঢুকে আপনারা এই লেখাটা পড়তে পারেন। এই লেখাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আপনাদের বাচ্চাদের জন্য, ছোট ছোট যারা আছে তাদের জন্য। তাদেরকে আসলে কি শেখানো হচ্ছে ধর্মের নামে, সেটা কতটুকু বিজ্ঞানসম্মত, সেটা কতটুকু আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, এই জিনিসটা আপনারা এই লেখাটার ভিতরে পাবেন। অনেকগুলোই পাবেন। এই লেখাটা আরো বড় করা হবে ভবিষ্যতে। আপনারা যদি এই লেখাটা পড়েন তাহলে আমার মনে হয় নতুন অনেক কিছুই আপনারা জানতে পারবেন এখান থেকে। আচ্ছা এখন আমি আস্তে আস্তে আপনাদেরকে যুক্ত করছি। যারা চলে গেছেন, ইতিমধ্যে কয়েকজন চলে গেছেন, তারা আবারও কিছুক্ষণ পর আসতে পারেন। আমি একজন যুক্ত করছি। দর্শক আপনাকে যুক্ত করেছি, আপনি আসিফ ভাই ভালো আছেন? শেষ করার পরে হ্যাঁ ভালো আছি, আশা করি আপনিও ভালো আছেন। বলেন ভাই। যোগদান করি। আচ্ছা আমি ইচ্ছাকৃতভাবে আমি আমার ফেস দেখাচ্ছি না এবং আমি অ্যানোনিমাস মানে দর্শক নাম নিয়ে আমি কথা বলতেছি, কারণ বুঝতেই পারতেছেন বাংলাদেশের আর্থসামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটটা ভীতিকর। তো আমি এই প্রসঙ্গেই আপনাকে একটা জাস্ট একটা সাজেশন শেয়ার করার জন্য, দর্শকদের সাথেও শেয়ার করার জন্য আপনার কাছে 5 মিনিট সময় নিচ্ছি। সেটা হচ্ছে যে সংশয়.com থেকে যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয় মোস্টলি সেগুলো ধর্ম বিষয় আদি, কিন্তু আমার কাছে যেটা মনে হয় যে আমি যতটুকু ফলো করার সুযোগ পেয়েছি সংশয়.com এর এবং আপনার ডায়ালগ মানে লাইভ ডায়ালগ, সেখানে দেখেছি মোরলেস মানে বেশিরভাগই সবই ধর্ম বিষয়ক আলোচনা। কিন্তু আমি যেটা ফিল করি মানে অনুভব করি সেটা হচ্ছে যে এর বাইরেও আমাদের আরো অনেক ন্যারেটিভ আছে, মানে ধর্ম একটা ন্যারেটিভ, সেই বাইরেও আরো অনেক এরকম মানে বিরোধপূর্ণ ন্যারেটিভ আছে যেগুলো আমাদের যারা শ্রোতা আছেন তাদের কনসেপ্ট, তাদের ধারণা আরো পরিষ্কার করা দরকার। কারণ আমাদের এখানে একটা রাজনৈতিক একটা ভাষ্য আছে যে প্রগতিশীল আর যারা প্রগতিশীল নয়, স্বাধীনতা বিরোধী নয়, এবং বাংলাদেশ বাঙালি বাংলাদেশী, এরকম অনেক ধরনের ন্যারেটিভে আমরা বিভক্ত, অনেক ধরনের ভাষ্যে আমরা বিভক্ত। এই জিনিসগুলো, এই যে আমাদের যে বিভিন্ন ভাবে আমরা বিভক্তিতে পড়েছি এবং আমরা সংশয়ের মধ্যে আছি, সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমি আশা করব সংশয়.com আরো আলোকপাত করবে, শুধুমাত্র ধর্মীয় ন্যারেটিভ, ধর্মীয় সংশয় বিষয়গুলোর সাথে নিজেকে আবদ্ধ না রেখে। ধন্যবাদ। আচ্ছা আপনি তাহলে আমাদেরকে লেখা লিখে পাঠাতে পারেন। আপনি যদি মনে করেন যে এই বিষয় লেখাটা লেখা জরুরি, তাহলে আপনিও তো সেই লেখাটা লিখে সংশয়.com এর ঠিকানাতে ইমেল অ্যাড্রেসে লেখাটা পাঠিয়ে দিতে পারেন। সেটা যদি যুক্তি তথ্য প্রমাণ ভিত্তিক হয় তাহলে লেখা অবশ্যই ছাপা হবে। আমাদের লেখার দরজা দর্শকদের জন্য, শ্রোতাদের জন্য, পাঠকদের জন্য খোলা। আপনার যদি মনে হয় স্পেসিফিক টপিকে আপনার লেখা থাকা উচিত বা এই লেখা করা উচিত, মানে একটা লেখা এখানে ইনক্লুড করা উচিত এই বিষয়ে, তাহলে আপনিও তো লিখে পাঠাতে পারেন। সব দায়িত্ব তো একজন বা দুইজনের উপরে চাপিয়ে দিলে তো হবে না। আপনি যেহেতু একজন সচেতন পাঠক, আপনারও তো কিছু দায়িত্ব আছে। আপনি যদি কিছু লিখে পাঠান, এই লেখাগুলা তো আসলে নিজে নিজে হয়ে যায় না। আমরা সবাই মিলে একত্র হয়ে যদি একটা কাজ করি তাহলে এক একজন এক একটা বিষয়ে এক্সপার্ট থাকবে,
তিনি সেই বিষয়ে লিখবেন। এই কথাটা আমাদের সবসময় শুনতে হয়, ধর্ম নিয়ে কেন লেখেন, ধর্ম নিয়ে শুধু ধর্ম নিয়ে কেন লেখেন। অন্য বিষয় যে নাই তা তো আমরা কেউ বলছি না, অন্য অনেক বিষয় আছে, রাজনৈতিক অনেক বিষয় আছে, অর্থনৈতিক অনেক বিষয় আছে, সামাজিক অনেক বিষয় আছে, অবশ্যই আছে, কিন্তু আমি ফোকাস করি ধর্মটাকে। আপনার কাছে যদি মনে হয় যে অন্য একটা বিষয় ফোকাস করা উচিত, তাহলে আপনি সেই বিষয়ে লিখবেন, কোনো সমস্যা তো নাই। আপনাকে তো ডিসকারেজ করা হচ্ছে না বা কোথাও থেকে বলা হবে না। ধরেন আপনি বাংলাদেশের ধর্ষণ সমস্যা নিয়ে লিখতে থাকেন বা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে লিখবেন, যদি লেখাটা ভালো মানের হয় তাহলে অবশ্যই সেটা ছাপা হবে। কিন্তু আমি কিন্তু আপনাকে গিয়ে কখনো বলবো না যে ভাই আপনি কেন শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে কেন লিখছেন বা রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে কেন লিখছেন। এই যে বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলোতে আপনার কথা শুনো, আমি জাস্ট একটু যোগ করি। যেমন ধরেন বাংলাদেশে যারা সংবাদপত্রে কলাম লেখেন, রাজনৈতিক কলাম লেখেন, তাদেরকে গিয়ে কিন্তু কেউ কখনো জিজ্ঞেস করে না যে আচ্ছা আপনি কেন শুধুমাত্র রাজনীতি নিয়ে লেখেন, আপনি ধর্ম নিয়ে লেখেন না কেন, ধর্মের বিরোধিতা আপনি করেন না কেন। তাদেরকে কিন্তু এই কথাটা কখনো শুনতে হয় না। আমি কখনো এরকম কখনো শুনি নাই যে একজন রাজনৈতিক কলামিস্টকে গিয়ে কেউ একজন বলছে যে আপনি শুধুমাত্র কেন রাজনীতি নিয়ে কথা বলেন, আপনি কেন ধর্ম নিয়ে কথা বলেন না, বা আপনি কেন অন্য জিনিস নিয়ে কথা বলেন না। বা যে ব্যক্তিটা মনে করেন সামাজিক কোন একটা সমস্যা নিয়ে, মনে করেন নারীর অধিকার নিয়ে কথা বলছে, তাকে কিন্তু এই কথাটা কখনো আমি কেউ গিয়ে তাদেরকে বলে না যে আপনি খালি নারীর সমস্যা নিয়ে লেখেন কেন, রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে কেন লেখেন না। শুধুমাত্র কেবলমাত্র ধর্ম নিয়ে লিখলেই এই জিনিসটা বারে বারে প্রতিদিন আমাদের শুনতে হয় যে ভাই ধর্ম নিয়ে শুধু কেন লেখেন, অন্য বিষয় নাই, অন্য বিষয় নেই, অন্য বিষয় আছে। আমি আপনার পয়েন্টটা বুঝতে পারছি, আমি একটু জাস্ট যোগ করি। আমি আপনার বিরোধিতা করবো না, আমি আপনার মানে জিনিসটা সম্পর্ক হিসেবে বলি। সেটা হচ্ছে যে অবশ্যই লেখার একটা স্কোপ আছেই, আমি নিজেও লিখতে পারি অবশ্যই, কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে কি যে লেখাটা অনেক রিসার্চের ব্যাপার, অনেক গবেষণা ধর্মী কাজ। তো সেক্ষেত্রে যদি একটা স্কোপ থাকে, যেমন এই যে এখানে যে আপনি যেই লাইভ অনুষ্ঠানটা করেন, এটা অনেকটা কি বলবো যে সক্রেটিস বা পিথাগোরাসের সময় যে ডায়ালগ করতো তারা, ওরকম আর কি, সওয়াল জবাবের মাধ্যমে একটা আলোচনা হয় এবং জিনিসটা সত্য প্রতিষ্ঠা হয়। তো সেক্ষেত্রে একটা এজেন্ডা যদি থাকতো যে আজকে আমাদের এজেন্ডা হচ্ছে ধর্মীয় এই বিষয়টা, আজকে আমাদের এজেন্ডা হচ্ছে সামাজিক এই বিষয়টা, আজকে রাজনৈতিক এই বিষয়, তখন মানুষ ওই বিষয়ে বলতো। কিন্তু দেখা যায় যে যাই হোক যেটাই হোক, আপনার একটা প্রতিষ্ঠা আছে যে আপনি সবসময় নাস্তিকতাবাদকে মানে কি বলবো নাস্তিকতাবাদের পক্ষে বলেন এবং অসারতা, ধর্মীয় অসারতা প্রমাণ করার পক্ষে বলেন। সেজন্য যখনই লাইভ হয় তখনই সব প্রশ্নগুলা সব কোনো না কোনো ভাবে ধর্মীয় সাইডে চলে যায়। কিন্তু আমার কাছে যেটা মনে হয় আসিফ ভাই, আমি কিন্তু আপনার নাস্তিকতাবাদ প্রসার এগুলা কোনো কিছুরই বিরোধী করছি না, এটা আপনার দৃষ্টিভঙ্গি, আপনি করতেই পারেন। আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে ধর্মীয় জিনিসটা হচ্ছে একটা মাইক্রো লেভেলের জিনিস। ম্যাক্রো লেভেলে মানে বড় দাগে পৃথিবীতে দেশে অনেক কিছু ঘটতেছে যেটা ওরকম ধর্মীয় সংশ্লিষ্টতা চাক্ষুষ দেখা যায় না, কিন্তু সেটা আমরা ফিল করি, আমরা প্রতিনিয়ত ফিল করি। আমরা যত না ধর্মীয় সংকীর্ণতার কারণে কষ্ট পাই, তার থেকে অনেক বেশি কষ্ট পাই সামাজিক রাজনৈতিক সংকীর্ণতার জন্য। সেই জিনিসগুলো যেন আপনি কাইন্ডলি একটু অ্যাড্রেস করার স্কোপ প্রোভাইড করেন। অবশ্যই লেখা লিখতে পারি, লেখার সুযোগ আছে যে কোনো বিষয় নিয়ে, কিন্তু একটা যদি এজেন্ডা থাকে, এই আজকে আমাদের এই দেশে এরকম একটা ঘটনা ঘটলো, মানে হাইপ জাতীয় কোনো বিষয় না, একটা ঘটনা ঘটলো এই জন্য আমি একটা ডায়লগ করলাম তাই না, এরকম একটা লাইভ করলাম তাই না, একটা দীর্ঘমেয়াদী একটা জিনিস প্রসেস হচ্ছে। যেমন আমাদের দেশে দীর্ঘমেয়াদী মানুষের কথা বলার কোনো স্কোপ নাই, মানুষ মুক্ত মনে কোথাও কথা বলতে পারে না, বাসায়ও না বাইরেও না। এই যে এরকম একটা সংকীর্ণ সমাজে আমরা থাকতেছি, কথা বলার স্কোপ না থাকলে কি হয় সেটা তো আপনি জানেনই, নতুন আইডিয়া জেনারেট হয় না, নতুন কোনো ইনোভেশন হয় না। তো এই জিনিসটা যে আমরা এই যে কথা বলার স্কোপটা যে কম আমাদের, এটার জন্য আপনি কোন জিনিসটাকে প্রধানত দায়ী বলে মনে করেন? অবশ্যই এটা হচ্ছে রাজনৈতিক একটা কি বলবো রাজনৈতিক একটা দৃষ্টিভঙ্গি এমন রাখা হয়েছে যে এই দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে, ন্যারেটিভের বাইরে আমরা যেতে পারবো না। এজন্য যারা ওই ন্যারেটিভের বাইরে চিন্তা করতে পারে না এবং যারা ওই ন্যারেটিভের বাইরে কোনো ধরনের আইডিয়া দিতে ভয় পায়, তারা ওরকম আইডিয়া শেয়ার করতে পারে না। এই
একটা ছোট একটা মানে কথা বলার সংকোচন হয়েছে, এটা বলে আমরা যখন ছোটবেলা থেকে বড় হই তখন আমরা সমস্ত বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করতে পারি, সমস্ত বিষয়ের বিরোধিতা করতে পারি। মনে করেন শেখ হাসিনাকে আমার পছন্দ না, আমি কিন্তু বাংলাদেশে থেকে বলতে পারি শেখ হাসিনা ভালো না। এমন কোন বিষয়টা আছে যে বিষয়টা সেই বিষয়টার বিরোধিতা করাটা সম্ভব না বাংলাদেশে বা যে কোনো ধর্মভিত্তিক দেশে? কোন বিষয়টার বিরোধিতা করা আসলে অসম্ভব ব্যাপার? আমি বাংলাদেশে থেকে অসংখ্য মানুষকে দেখেছি শেখ হাসিনা ক্ষমতায় শেখ হাসিনার বিরোধিতা করতেছে, খালেদা জিয়া ক্ষমতায় খালেদা জিয়ার বিরোধিতা করতেছে। এরশাদের সময় আমি দেখেছি বিরাট মিছিল হয়েছে, ছোট ছিলাম তখন, কিন্তু দেখেছি যে অনেক বিরাট মিছিল হয়েছে এরশাদের বিরুদ্ধে। এরশাদের বিরুদ্ধে মানে একটা রাজনৈতিক দল বা রাজনীতির বিরুদ্ধে কথা বলাটা কিন্তু কঠিন কিছু না, বাংলাদেশে সহজ একটা বিষয়, মানে বলা সম্ভব, অবশ্যই বলা সম্ভব। যদিও আওয়ামী লীগ সরকার এখন নিয়ম করেছে যে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে কিছু বলা যাবে না। ঠিক আছে, আমি দুইটাই বলছি, একটা হচ্ছে ব্লাসফেমি, আমি কয়েকদিন মাত্র হয়েছে, আপনি বললেন না কোন দুইটা, এটা হচ্ছে না, আমি এইটাই বলছি, একটা হচ্ছে এটা তো হচ্ছে ব্লাসফেমি আইনেরই একটা মানে আরেকটা ব্লাসফেমি আইন। হ্যাঁ, এই আরেকটা যেটা বললাম এটাই। এখন আমরা ছোটবেলা থেকে কোন জিনিসটা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে বা কোন জিনিসটার বিরোধিতা করতে একদম ভয় পাই, মারাত্মক ভয় পাই, কোন জিনিসটা সেটা তো অবশ্যই ধর্ম, কিন্তু তাহলে ধর্ম থেকেই তো আমরা এই জিনিসটা শিখছি যে প্রশ্ন করা যাবে না, সমালোচনা করা যাবে না। এই যে অথরিটি আছে আমাদের, সেই অথরিটি যারা হোল্ড করে তাদের কোনো সমালোচনা করা যাবে না, সেই সমস্ত আইন কানুনের কোনো সমালোচনা করা যাবে না, একদম মোটা দাগে নিষিদ্ধ এই জিনিসটা। এবং এরপরে আমরা যখন আস্তে আস্তে বড় হচ্ছি তখন আমাদের মাইন্ডসেটের ভিতরে যখন এই জিনিসটা ঢুকে যাচ্ছে তখন আমরা এই জিনিসটা দিয়ে অন্য জিনিসগুলো যখন বিচার করছি তখন আমাদের কাছে এই জিনিসটা খুবই স্বাভাবিক মনে হচ্ছে যে ও শেখ মুজিবের সমালোচনা করা যাবে না, ঠিকই তো আছে, কারণ আমাদের ধর্মে তো শেখাচ্ছে কিছু জিনিস। আমি এটা আপনার সাথে একই করতে পারলাম না যে ধর্মর ন্যারেটিভটা আমাকে এমনই শ্যাডো দিয়েছে যে আমি অন্যান্য ন্যারেটিভ আমি দেখতে পাচ্ছি না। এটা আমি ঠিক বলে মনে করি না, কারণ এটা এই জন্য মনে করি না যে অনেক কি বলবো, যেমন জার্মান দেশ যারা প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলন করেছিল, এটা কি এমন যে প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলনের কারণেই জার্মানি দেশটাতে মুক্ত চিন্তার একটা উদ্গীরণ হয়েছে? তা না, কিন্তু আমি সেটা মনে করি না। আমি এটাও মনে করি না যে আমাদের ছোটবেলা থেকে বোঝানো হয়েছিল ধর্ম নিয়ে কোশ্চেন করা যাবে না, সেই জন্য এখন বাংলাদেশে একজন যার কথা বললেন আপনি, তার এবং তার দলের রাজনৈতিক ন্যারেটিভ নিয়ে কেউ প্রশ্ন করে না। এটা টোটালি দুইটা ডিফারেন্ট ন্যারেটিভ, আপনি এই দুইটা একসাথে মিলাতে পারবেন? অবশ্যই দুইটা ডিফারেন্ট বিষয়, কিন্তু আমাদের যে সাইকোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্টটা সেটা তো হচ্ছে এইভাবে যে কিছু জিনিস থাকবে, কিছু জিনিস এরকম থাকবে যে জিনিসের কোনো সমালোচনা করা যাবে না, এই জিনিসটাকে ধরা ছোঁয়ার বাইরে রাখতে হবে। ধর্ম হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটা এতই নরম যেটাকে স্পর্শ করলেই একটা বিপদ হয়ে যেতে পারে, মানুষকে হত্যা করা হতে পারে, মানুষকে খুন করা হতে পারে, মানুষকে টর্চার করা হতে পারে। এই একই জিনিস কিন্তু ওই যে যার কথা বললেন তার বিষয়ে বললেও এই যে নামটা পর্যন্ত উচ্চারণ করতে পারছেন না বা নামটা পর্যন্ত উচ্চারণ করতে ইতস্তত করছেন, ইতস্তত করার পেছনেও তো আমি মনে করি ধর্ম একটা প্রধান কারণ। আপনি বলেন তো নবী মোহাম্মদ একজন ধর্ষক ছিল, এই কথাটা বলেন তো। না, আমি তো সেটা বলতে চাচ্ছি না, কারণ আমি সেটা ভয়ের জন্য বলতে চাচ্ছি না, তা না, কিন্তু আমি এটা বলবো বলে মনে করি না। আপনি আমাকে বললেন আপনি পায়খানা খান, আমি তো বলবো না আমি পায়খানা খান, আমি তো তোতা পাখি না, আমি সেটা বলছি না। আমি বলছি যে আমি আপনাকে প্রমাণ করে দিতে পারবো নবী মোহাম্মদ একজন ধর্ষক ছিলেন, তিনি ধর্ষণ করতেন, আমি এই জিনিসটা প্রমাণ করতে পারবো। ঠিক আছে, সেদিকে আমি যাচ্ছি না, কিন্তু আপনি এই কথাটা উচ্চারণ করতে পারবেন না, কারণ ছোটবেলা থেকে আপনাকে এমন ভাবেই বড় করা হয়েছে, খুব সম্ভবত এমন ভাবেই বড় করা হয়েছে যেন আপনি এই কথাগুলা নিয়ে এই জিনিসগুলো আপনি চিন্তাতেও আসতে না পারে।
যখন মানুষকে ছোটবেলা থেকে এইভাবে বড় করা হবে তখন তার ডেভেলপমেন্ট এরকম এইভাবে হবে যে কিছু কিছু জিনিস থাকবে যেগুলো সমালোচনা করা যাবে না, এগুলো ধরাছোঁয়ার বাইরে, এগুলো সমালোচনার ঊর্ধ্বে। এই জিনিসটা যখন মানুষের মাথায় ডেভেলপ করবে তখন খুব স্বাভাবিক যে একটা রাজনৈতিক দল যদি এসে বলে যে আমার সমালোচনা করা যাবে না, রাজার সমালোচনা করা যাবে না, প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনা করা যাবে না, তখন তাদের জন্য এই জিনিসটা মেনে নেওয়াটা খুব সহজ হয়, কারণ তারা ছোটবেলা থেকে এইভাবেই ডেভেলপ হয়েছে যে কিছু জিনিস থাকে যে জিনিসের সমালোচনা করা যায় না। আমি আরেকটা বিষয় হচ্ছে খুব একটা শক্ত যুক্তি দেই, যেমন কমিউনিস্ট উত্তর কোরিয়া এবং চীন, সেখানে ধর্ম নাই, সেখানেও কিন্তু সরকারের সমালোচনা করা যায় না। যে বাংলাদেশের ছেলে পেলে সেখানে সমালোচনা করা যায় না, তার মানে তো এটা না যে এটার সাথে নাস্তিকতার কোনো সম্পর্ক আছে না। আপনি যে দুইটা পলিটিক্যাল ন্যারেটিভ আর রিলিজিয়াস ন্যারেটিভ রে একত্র একটা কি বলবো অ্যানালজি করতে চেষ্টা করতেন, একটা তুলনা করার চেষ্টা করছেন যে দুইটা একই গোত্রে, তা না কিন্তু ভাই। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা সেটা যে একই গোত্রে সেটা তো আমি বলছি না, কিন্তু এই যে সাইকোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্টটা হচ্ছে যে কিছু জিনিসের সমালোচনা করা যাবে না, যুক্তি তথ্য প্রমাণ দিয়ে, প্রমাণ যদি আমাদের কাছে থাকে, তাহলে কি বলবো যে চীনে মাও সেতুংয়ের সমালোচনা করা যাবে না? এটা ছোটবেলা থেকেই তাদের রিলিজিয়াস বইয়ের মধ্যে ইনডক্ট্রিনেটেড করে দিচ্ছে, বা যে আপনার উত্তর কোরিয়ার যে মানে একনায়ক, তার কথা রিলিজিয়াস বইয়ে ইনডক্ট্রিনেটেড করে দিচ্ছে, যে বাচ্চা কাল থেকেই তারা এগুলা ধারণ করতে পারে না, তা না কিন্তু ভাই। আপনি জিনিসটা না যে কোনো ধর্ম এবং অন্ধবিশ্বাস ঠিক একই শিক্ষা দেয় যে আপনি যুক্তি তথ্য প্রমাণ দিয়ে সেই অন্ধবিশ্বাসটাকে যাচাই করতে পারবেন না। আপনি যুক্তি তথ্য প্রমাণ দিয়ে কোনো কিছুর কোনো একটা নিয়ম কানুন সমালোচনা করতে পারবেন না। এটা একটু শেষ করি এটা পৃথিবীর যে কোনো ধর্ম, যে কোনো অন্ধবিশ্বাস ঠিক একই শিক্ষা দেয়। উত্তর কোরিয়াতেও নিশ্চয়ই কোনো না কোনো ধর্ম ছিল, চীনেও নিশ্চয়ই কোনো না কোনো ধর্ম ছিল। না, ওখানে একটা ন্যারেটিভ তৈরি করা হয়েছে যে যখন তারা কোরিয়ান যুদ্ধ করেছিল তখন তারা এত বেশি অপ্রেসড হয়েছে যে কোনোভাবেই আর যেন ধনতন্ত্রের এখানে জায়গা না দেওয়া হয়। এটা ন্যারেটিভ, পলিটিক্যাল ন্যারেটিভ আর রিলিজিয়াস ন্যারেটিভ এক না। না, এক তো আমি বলছি না, কিন্তু আপনাকে যখন সাইকোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্টটা যখন এইভাবে হবে যে একটা অন্ধবিশ্বাসকে যখন আপনি যাচাই করতে শিখবেন না ছোটবেলা থেকে, যখন আপনাকে যে জিনিসটা চাপিয়ে দেওয়া হবে, যে নিয়ম কানুন চাপিয়ে দেওয়া হবে, সেই জিনিসটাকে প্রশ্ন করাটা আপনার জন্য ডিফিকাল্ট। ধর্ম এটা প্রধানত শেখায় যে আপনার কাছে যুক্তি তথ্য প্রমাণ থাকলেও আপনি কোনো কিছুকে নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারবেন না, সমালোচনা করতে পারবেন না। এই জিনিসটা শুরুটা হয় আচ্ছা, এটা অবশ্যই আমার ধারণা, এবং আমি এই জিনিসটা প্রমাণও করতে পারবো যে ছোটবেলা থেকে মানুষকে যখন এইভাবে বড় করা হয়, মাদ্রাসাগুলোতে বিশেষ করে, মাদ্রাসাগুলোতে কি শেখানো হয়? হুজুরের বিরোধিতা করা যাবে না, মাশাআল্লাহ সুবহানাল্লাহ বলতে হবে। ওয়াজগুলোতে কি? না, আপনি এখানে একটু শেষ করি ওকে হ্যাঁ মিলিয়ে ওয়াজগুলোতে কি হয়? হুজুর বলে ঠিক না বেঠিক, তখন সকলের সমস্যারে চিৎকার করে বলতে হয় সুবহানাল্লাহ, মাশাআল্লাহ, ঠিক হুজুর ঠিক কইছেন, ঠিক কইছেন। আপনার এই প্রসঙ্গে মাদ্রাসাগুলোতে কি হয়? হুজুররা যেটা বলে সেই হুজুরের কথাকে অন্ধভাবে মেনে নিতে হয়, সেই জিনিসটাকে নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায় না। ছোটবেলা থেকে যখন মানুষকে এইভাবে বড় করা হয় যে ধর্মগ্রন্থে যে জিনিসটা লেখা আছে, আমাদের হুজুরেরা যেভাবে যা কইছে সেটাই হচ্ছে গিয়ে রাইট, এটা নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলা যাবে না। এই জিনিসটা যখন হয়, তখন আমি একটু শেষ করি, ইচ্ছা করে বাড়ি একজন মানুষ যখন ওয়াজ শুনতে যায় তখন সেই যে ওয়াজকারী সে হচ্ছে একটা অথরিটি, সে হচ্ছে গিয়ে ইসলামের একটা অথরিটি। একটা বই আছে, একজন শ্রোতা বা একজন দর্শকের কাছে সে হচ্ছে ইসলামের অথরিটি। সে যখন বসে বসে এই জিনিসটা শেখে, শোনে, এবং জি হুজুর মাশাআল্লাহ সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ঠিক কইছেন হুজুর, এই জিনিসগুলো বলে বলে যে যখন সে আস্তে আস্তে বড় হয়ে ওঠে, ডেভেলপমেন্ট যখন হয়, তখন সে এইটাই বারবার ঘুরায় ফিরায় বলতে থাকে যে অথরিটি একটা পার্সন, সে হচ্ছে অথরিটি, তাকে আমি প্রশ্ন করতে পারি না। সে যেহেতু অথরিটি, সে যেহেতু একটা ক্ষমতাসীন জায়গাতে আছে, সেহেতু তাকে আমি প্রশ্ন করার মতো যোগ্য না। বাংলাদেশের মানুষ যখন মনে করে যে সরকার, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী বা ধরেন
পুলিশ, এরা হচ্ছে আমাদের অথরিটি। এটা যখন মানুষ মনে করে তখন মানুষের মধ্যে সেই একই চেতনা থাকে যে অথরিটিকে তো প্রশ্ন করা যায় না। এই কারণেই বাংলাদেশের মানুষ যখন পুলিশকে দেখে তখন স্যার বলে সম্বোধন করে। আমি ইউরোপ আমেরিকাতে কোথাও দেখি নাই যে পুলিশকে কেউ স্যার বলে সম্বোধন করতেছে, সবাই অফিসার বলে সম্বোধন করে। এখন আমি একটা জাস্ট উদাহরণ হিসেবে মানে এটার পরিপূরক হিসেবেই বলি, আমি এটা বিরোধীও করতেছি। সেটা হচ্ছে যে আপনি যেটা বললেন যে ধর্মীয় অথরিটিরিজম মানুষ একসেপ্ট করে কেন, ধর্মীয় এরকম অথরিটেটিভ মনোভাব মানুষ একসেপ্ট করে কেন, এটা একটা বিহাইন্ড দ্য সিন একটা আছে। সেটা হচ্ছে খাওয়া। এই যে যারা মাদ্রাসায় থাকে বা যারা এই ইমামের পিছনে থাকে তারা কোনো না কোনো ভাবে ফিনান্সিয়ালি ইমামের থেকে নিচে, তারা পুর। তারা যদি মাদ্রাসায় আমি বেতের বাড়ি না সহ্য করতে পারি, আমি যদি ওইরকম চিনতে হবে না, না এটা একেবারে বাজে কথা। না, এটা বাজে কথা না। ইনকাম একজন ইমামের থেকে আপনি জিনিসটা চিন্তা করেন না। আপনি সবসময় একটা আমি জানি যে ওসামা বিন লাদেন হচ্ছে ওসামা বিন লাদেন হচ্ছে সৌদি আরবের ডায়ালগের রুলস মানেন না মানে আচ্ছা ঠিক আছে মানি না। ওসামা বিন লাদেন, আবু আলা মওদুদি, তারপরে এই যে বাগদাদি, এরা হচ্ছে অত্যন্ত বড় বড় ধনকুবের। হলিউড ডিজাইনে যে সমস্ত ছেলে আক্রমণ করেছে, খুন করেছে, তারা একটাও গরিবের ছেলে না। ইউরোপ থেকে কত ছেলে আইসিসে যোগ দিতে গেছে, একটাও গরিবের ছেলে না। এখানে মানে বিলাসবহুল জীবনযাপন করছে, বিলাসবহুল জীবনযাপন করছে। ইমাম সাহেবদের থেকে তারা অর্থনৈতিকভাবে ইমাম সাহেবদের থেকে তারা অর্থনীতিতে মানে পিছিয়ে আছে, অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে আছে। এরকম আচ্ছা ঠিক আছে মানি না, ঠিক আছে মানি না, ঠিক আছে। মানে খুবই বাজে কথা আপনি, মানে বাজে আজে বাজে কথা, মানে ফালতু কথা বলবেন, আপনার কথা আমি মানতে যাবো মানে কোনো কারণ নেই। মানে ইমামের থেকে সবাই হচ্ছে মানে ইমাম সাহেবরা, বাংলাদেশের ইমাম সাহেবরা বরঞ্চ অর্থনৈতিক ভাবে অত্যন্ত দরিদ্র। তারা মানে নামাজ পড়ায় তাদেরকে কোনোভাবে তাদেরকে জীবনযাপন করতে হয়। আমার পরিচিত কয়েকজন ইমাম সাহেব আছে যারা হচ্ছে ভিতরে ভিতরে রাস্তায়, তাদের ফ্যামিলির কথা তো আমি জানি, তারা অত্যন্ত দরিদ্র। মানে রমজান মাসে তারা কোরআন খতম দিয়ে খায়, তাদের মানে দিনান্তে পান্তা ফুরায়, কত মানে ভয়ঙ্কর ইসের ভিতরে তারা আছে। মাদ্রাসার ছাত্ররা তো মাদ্রাসার ছাত্ররা যারা বড় হয়, যারা হচ্ছে গিয়ে পরে হাফেজ হয় বা মানে ইমাম হয়, এদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। তাদের জন্য তো বরঞ্চ আমি আমার দুঃখ লাগে। আপনি কি এই লোক কি বলছে যে তারা নাকি মানে অর্থনৈতিক ভাবে নাকি সাধারণ জনগণ নাকি ইমামদের থেকে পিছিয়ে, কি বলেন? এটাও করে মানে কোনো কথা কোনো আগামাথা বুঝাতে চলে যাই। এই বলছে কথা ভাই, আপনার কথা কোন পাগল বলেছে? আচ্ছা আরেকজনকে যুক্ত করি। জায়েদ আপনি বলেন। আপনি তো কয়েকবার চেষ্টা করেছেন, হয়নি। হ্যালো ভাইয়া, ভালো আছেন? হ্যাঁ ভালো আছি, আশা করি আপনি ভালো আছেন। বলেন। আমার কথা শোনা যায়? কি করে একটু হ্যাঁ পরিষ্কার শোনা যায়। আচ্ছা, আমার দুটো কোশ্চেন আছে। আমি বেশি কিছু জানার জন্য আপনার সাথে কথা বলতে এসেছি আজকে। আমি আগে বলি, আমি 10ম শ্রেণীতে পড়ি। শুরু করেন না, আপনি যদি মনে আমি আসলে একজন স্টুডেন্ট এবং এইসব বিষয়ে জানার। শ্রেণীতে পড়েন কোনো সমস্যা নেই, কোন শ্রেণীতে পড়েন তাতে কিছু যায় আসে না। আপনি কতটা যুক্তি একসেপ্ট করতে পারতেছেন, যুক্তি তথ্য প্রমাণ কতটুকু আপনি একসেপ্ট করতে পারতেছেন, কতটুকু বোঝেন, যুক্তি জিনিসটা কি এটা কতটুকু বোঝেন, সেটাই হচ্ছে বড় ব্যাপার। বলেন। আমাদের মধ্যে একটা ডিলেমা আছে। আচ্ছা, আমি আসলে যেটা সম্পর্কে জানতে চাই যে অ্যাথিস্টরা বা যারা একটু মুক্ত চিন্তাভাবনা ভালোবাসে, তারা কিন্তু আসলে একটা বিষয় হোমোসেক্সুয়ালিটি, এটাকে কিন্তু তারা অপরাধ হিসেবে দেখে না, তারা এটার অধিকার নিয়ে কথা বলে। আসলে আমি এটার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটা জানতে চাই। আপনি যখন আচ্ছা আগে একটু এটা নিয়ে আলোচনা করে নি, আপনি কি অপরাধ হিসেবে দেখেন? কাজ করা শুরু করবেন? না, আমি অপরাধ হিসেবে দেখি না, কারণ এটা প্রাকৃতিক বলে মনে করি। আর আপনি যখন আপনার নিজের তাহলে মানে সমস্যাটা কোথায়? এখানে বিজ্ঞান আনার দরকার কি? একজন মানুষের যদি এটা অধিকার হয়, তাহলে বিজ্ঞান কি বললো না বললো তাদের কি যায়? আপনি একসাথে সমাজের জন্য কিছু করা। আমি আসলে ভাই আপনার দৃষ্টিকোণ থেকে আর একটু বিস্তারিত জানতে চাচ্ছি। শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত হবে। মানে আমি তো বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে, বিস্তারিত আলোচনা ইতিমধ্যে আমরা অনেকবার করেছি, আমাদের অনেকগুলো লাইভ আছে এই বিষয়ে। আপনি বাংলাদেশ ফেমিনিস্ট মুভমেন্ট পেজে গেলে বা বাংলাদেশ সেকুলার হিউম্যানিস্ট মুভমেন্ট পেজে গেলে এটা নিয়ে অনেক লাইভ আলোচনা পাবেন, সেগুলো সেখানে আমরা অলরেডি করেছি। আমি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ যদি স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে আরেকজন মানুষকে ভালোবাসে, আরেকজন মানুষের সাথে ঘর করতে চায়, প্রেম করতে চায়, তাদের ভিতরে যদি প্রেম ভালোবাসা হয়, তাহলে এখানে তৃতীয় একজন ব্যক্তির বলার কি থাকতে পারে?
যিনি না কিছু থাকবে না বুঝছেন সেটাও তিনি তাহলে তো হয়ে গেল। তাই এটার ভিতরে আবার বিজ্ঞান কি বললো না বললো, যেহেতু এই জিনিসটা অধিকারের প্রশ্ন, এখানে বিজ্ঞান যদি কিছু বলে বা না বলে তার দিয়ে তো আসলে কিছু যাচ্ছে আসছে না, তাই না? রাগের মধ্যে কিন্তু একটা আসলে কি ভাইয়া, অনেকে যেটা দেখছি আমি অনেকে লাইভে যুক্ত হয়ে এটাকে হচ্ছে জেনেটিক বলে প্রমাণ করতে চান, এবং দেখা যায় মুমিনদের মাঝখানে যে একটা তাদের মাঝখানে একটা তর্ক লেগে যায়। হেল্পারকে বলেন একটা হ্যাঁ, জেনেটিক, এটা মানে জেনেটিক যদি প্রমাণ করা যায় তাহলে তো যাবে। যেমন জেনেটিক আসলে অলরেডি প্রমাণ হয়েছে, এটা একটা জেনেটিক ব্যাপার। কিন্তু ধরে নেন যে আমরা এই জিনিসটা জানি না যে জেনেটিক কিনা, এই জিনিসটা আমাদের কাছে কোনো জ্ঞান নেই, তাতেও বা কি যায় আসে? সেটা তো একজন মানুষের ব্যক্তিগত অধিকারের ব্যাপার। ব্যক্তিগত অধিকার যখন, এই প্রশ্নটা যখন আসে একজন ব্যক্তি মানুষের অধিকার, তখন তো বিজ্ঞান কি বললো না বললো তাদের কিচ্ছু যায় আসে না, তাই না? ভাই আপনার তো চাকরি আছে, এই জন্য তো বড় বড় কথা বলছেন। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, এটার অ্যানসার পেয়েছি। এবং আমার সেকেন্ড কোশ্চেন যেটা ছিল, মানে আরেকটা জিনিস বিজ্ঞান জিনিসটা আসলে কি? আপনি কি আমাকে একটু মানে একটু একটা সামারি দিতে পারেন বিজ্ঞান জিনিসটা আসলে কি? বিজ্ঞান এক ধরনের জ্ঞান, যে জ্ঞানটা পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং প্রাকৃতিক ঘটনার যুক্তি এবং প্রমাণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। আমাদের দেশে আগ্রাসী হওয়া খুবই ভালো বলেছেন। বিজ্ঞান হচ্ছে সত্য জানার একটা টুল আমাদের, তাই না? সত্য কিভাবে আমরা জানি সেটার একটা টুল, তাই তো? অস্ট্রেলিয়ায় বুশ ফায়ার। জি জি। তাহলে এই যে ধরেন আমরা তো সত্য অলরেডি জানছি যে একটা মানুষকে ভালোবাসে, এই জিনিসটা তো আমরা অলরেডি জানতেই পারছি। তাহলে এরপরে আর আমাদের কি সত্য জানার বাকি থাকে, যে তার সে এই অধিকারটা পাবে কিনা? এই বিষয়ে তো অথরিটি বিজ্ঞানকে দেয়া হয়নি। বিজ্ঞান তো এই বিষয়ে কোনো অথরিটি না যে বিজ্ঞান বলবে যে আচ্ছা ওকে অধিকারটা দিলাম, ও এই প্রেমটা করতে পারবে। আচ্ছা, বিজ্ঞান যদি বললো যে না ও প্রেম করতে পারবে না, ওকে অধিকার দিব না, তাহলে আমরা ধরে নিচ্ছি যে আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে আর অধিকার দেওয়া যাবে না। মানবাধিকারের বিষয়গুলো তো বিজ্ঞান কি বললো না বললো তার উপরে নির্ভর করে না, এটা নির্ভর করে হচ্ছে কি অধিকারের উপরে, কারো সেই অধিকারটা আছে কিনা। মানে এখন যদি মনে করেন বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণ হয় যে মুসলমানরা মানে দুর্বল প্রজাতির মানুষ, এরকম যদি প্রমাণ হয়, তাহলে তার মানে তো এটা না যে তাদের অধিকারটাকে আমরা ছোট করে দিব, অধিকারটাকে হরণ করে দিব, তাদের বেঁচে থাকার অধিকারটাকে আমরা কেড়ে নিব। এটা তো আমরা করতে পারবো না, তাই না? ফোনটা ফেক না, সেটা আপনারই ফোন। জি ভাই ঠিক বলেছেন, আমি আপনার সাথে একমত। তাহলে এখানে বিজ্ঞান কি বলছে না বলছে একদমই ইনভ্যালিড, কোনো প্রয়োজন নাই। একজন মানুষ যখন, তারপর আমরা বিজ্ঞান দিয়ে যাচাই করে দেখবো যে এই জিনিসটা মানে ব্যাপারটা কি। একজন মানুষ কেন সমকামী হয়, কেন হেটেরোসেক্সুয়াল হয়, এই জিনিসটা আমরা অবশ্যই গবেষণা করে দেখবো, বিজ্ঞান দিয়ে আমরা গবেষণা করে দেখবো, এর পেছনের কারণগুলো আমরা অবশ্যই জানার চেষ্টা করবো। কিন্তু তার মানে কিন্তু এটা না যে আমরা সেখান থেকে কিছু জানতে পারলে অধিকার হরণ করতে পারবো। কারো অধিকার কিন্তু আমরা হরণ করতে পারি না। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ কাকে ভালোবাসবে, কার সাথে প্রেম করবে, কি করবে না করবে, সেটা সম্পূর্ণ তার ব্যক্তিগত ইচ্ছার ব্যাপার, তার রুচির ব্যাপার। তার রুচি কিরকম, কেউ হয়তো মানে মোটা মানুষকে পছন্দ করবে, কেউ চিকন মানুষকে পছন্দ করবে। আমি কিন্তু কাউকে বলতে পারি না, মনে করেন আপনার চিকন মানুষকে, চিকন মেয়েদেরকে পছন্দ বা চিকন ছেলেদেরকে পছন্দ, আমি কিন্তু আপনাকে বলতে পারি না যে আপনার তো এটা পছন্দ হওয়া ভাই ঠিক না, আপনি কেন এটা করবেন, না আপনি মোটা মানুষ পছন্দ করেন। এটা কিন্তু আমার বলাটা কিন্তু আমার বলার কোনো রাইটই নেই। আপনি এটা ডিসাইড করবেন, আপনার কাকে পছন্দ হবে না হবে সেটা আপনি, শুধুমাত্র আপনি ডিসাইড করতে পারবেন। কিন্তু এছাড়াও আমরা যারা বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে যে জিনিসগুলো জানতে পারি সেটা হচ্ছে সমকামিতা জেনেটিকও আছে, এটার সাথে আরো নানাবিধ ব্যাপার স্যাপার আছে। নানাবিধ ব্যাপার স্যাপারের কারণেই একজন মানুষ সমকামী হয়, এবং এটা অনেকের ক্ষেত্রে ছোটবেলা থেকে এই জিনিসটা দেখা যায়, একটু বড় হওয়ার পর দেখা যায়। কিন্তু এই জিনিসটাকে আধুনিক বিশ্বে, আধুনিক সভ্য পৃথিবীতে মানুষের অধিকার হিসেবে, হিউম্যান রাইটস হিসেবে, আন্তর্জাতিক যে মানে মানবাধিকার সনদ, সেখানেও পরিষ্কারভাবে এই জিনিসটা উল্লেখ করা আছে। প্রত্যেক মানুষের অধিকার আছে তার জীবন সঙ্গী, তার যৌন সঙ্গীকে বেছে নেওয়া। আমরা সেই রাইটটাকে আমিও সমর্থন করি। আপনি
জাহিদ ভাই? সাধারণ মানে অ্যাকাউন্ট। জি ভাই, বুঝতে পেরেছি। এখন আমি মূলত আপনার কথার সাথে একমত। বিজ্ঞান কি বললো না বললো তাতে কিছু যায় আসে না, তবুও আমি আসলে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে যে একটু বিস্তারিত ব্যাখ্যা চাই বা একটু জানতে চাই কৌতূহল বশত। তো সেটার জন্য আমি কোথা থেকে এই বিষয়ে ইনফরমেশন কালেক্ট করতে পারি? ফেসবুকের ভাষা লিখতে তাহলে আপনি একটু অমিত ভাই যখন আমাদের সাথে যুক্ত হবেন, অমিত ভাই এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত ভাবে বোঝাতে পারবেন। অমিত ভাই কিছুক্ষণের মধ্যে হয়তো চলে আসবেন, যদি উনি ফ্রি থাকেন চলে আসবেন। আপনি তাহলে আমি অমিত ভাইকে প্রশ্নটা করব। অমিত ভাই আসলে অমিত ভাই নিজে একজন বিজ্ঞানী, উনি এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত বলতে পারবেন। আমি তো এত ডিটেইলসে বলতে পারবো না। উনি যখন আসবেন তখন আমি ওনাকে প্রশ্নটা করবো, উনি চাষের দিকে যাবেন না। ঠিক আছে জাহিদ ভাই? শুটকি কি করে? আচ্ছা ভাই, অসংখ্য ধন্যবাদ। আরেকটা কোশ্চেন আছে আমার। সরি, হতাশ হয়ে লাভ নেই। কেন বলছি সেটা হচ্ছে, আমি আগে ক্ষমা প্রার্থনা করি যদি এইটা গ্রহণযোগ্যতা না পায়, তো প্রফেশনটা করে দেখি। সেটা হচ্ছে পর্নোগ্রাফি দেখাকে আপনি ব্যক্তিগতভাবে কি চোখে দেখেন? আসলে রুটি সবই খেয়েছি। পর্নোগ্রাফি দেখা অবশ্যই মানুষের অধিকার। মানুষ যদি বেডরুমে পর্নোগ্রাফি দেখে তাহলে তো কারো কিছু বলার নেই, তবে সেখানে কিছু রেস্ট্রিকশন থাকতে হবে। সেটা হচ্ছে যেমন ধরেন অল্প বয়সে, কম বয়সে পর্নোগ্রাফি দেখাটা বিষয়ে কিছু রেস্ট্রিকশন থাকা উচিত। কারণ কম বয়সে মানুষ যদি এই জিনিসগুলো দেখে তাহলে মানুষের মন মানসিকতার উপরে কিছু খারাপ প্রভাব পড়তে পারে। আরেকটা বিষয় হচ্ছে, যে সমস্ত পর্নোগ্রাফিতে নারীদেরকে শুধুমাত্র ভোগ্য পণ্য হিসেবে দেখানো হয়, সেই সমস্ত পর্নোগ্রাফি দেখা উচিত না। যেমন ধরেন মানে আমরা আসলে ছোটবেলা থেকে যদি আমাদের যৌন, এখানে যে বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে শিশুদের যৌন শিক্ষা দেওয়াটা খুব ইম্পর্টেন্ট বলে আমি মনে করি। আমি বিসিএস দেইনি। সেটা হচ্ছে একটা শিশুকে যদি আপনি একটা ছোট বাচ্চাকে, শিশু মানে হচ্ছে কি ধরেন ক্লাস 5-6 এ উঠেছে, তাকে কিন্তু সেই অবস্থা থেকে কিছু যৌন শিক্ষা দেওয়াটা জরুরি। যেমন ধরেন নিজের নিরাপত্তা বিষয়। আমরা দেখি যে বাংলাদেশে বা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই সমস্যাটা হয় যে আমাদের চাচা থাকে বা বাবা থাকে বা খালু থাকে, দুলাভাই থাকে, এরা যে কাজটা করে, এরা কারণে অকারণে ছোট ছোট বাচ্চাদের বিভিন্ন গোপনাঙ্গে হাত দেয়। তারপরে এগুলা এক ধরনের সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ করে, এবং মাঝে মাঝে তো ধর্ষণ, এটাও ধর্ষণ, ওইটাও ধর্ষণ। যেগুলো সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভ, বাচ্চাদের সাথে যেগুলো সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভ ধর্ষণ। কিন্তু বাচ্চাদেরকে যদি ছোটবেলা থেকে এই জিনিসটা স্কুলে শেখানো যেত যে কোনটা হচ্ছে গুড টাচ, কোনটা হচ্ছে ব্যাড টাচ, কোন জায়গায় কে হাত দিতে পারবে, কোন জায়গায় কে হাত দিতে পারবে না। অনেক সময় দেখা যায় বাচ্চাদেরকে একটা খেলনার লোভ দেখিয়ে বা একটা মানে চকলেটের লোভ দেখিয়ে, একটা বারবি ডলের লোভ দেখিয়ে এলাকারই একজন বড় ভাই অথবা আত্মীয়দের মধ্যে একজন সে এই কাজটা করে ফেলে। তো বাচ্চাদের ভেতরে যদি এই শিক্ষাটা না থাকে যে কোনটা গুড টাচ, কোনটা ব্যাড টাচ, কোনটা কে করতে পারে, এই জিনিসগুলোর ধারণা যদি একটা বাচ্চার মধ্যে না থাকে, তাহলে কিন্তু সে একটা বিপদে পড়বে এবং সে যে কাজটা করবে নিজেকেই অপরাধী বলে মনে করবে। আমি অনেক বাচ্চার ইয়া পড়েছি, যে বাচ্চারা মনে করে, যে বাচ্চাদের সাথে এই ধরনের সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ হয়েছে, তারা মনে করে যে এটার জন্য তারাই দায়ী, অন্যরা মানে যে করেছে সে দায়ী না, সেই বাচ্চাটাই দেয়, এটা তারা মনে করে এবং তারা অপরাধ বোধে ভোগে যে আমি এটা কিভাবে করলাম, আমি এটা কেন করলাম। যদিও সে ধর্ষিত হয়েছে, কিন্তু সে মনে করে যে তারই দোষ। এখন এই যে তখন তার একটা বিরাট সাইকোলজিক্যাল সমস্যা হয় এবং পরবর্তী জীবন, ভবিষ্যৎ জীবন তার ছাপখার হয়ে যায়। ছোটবেলায় যারা সেক্সুয়ালি অ্যাবিউজড হয় তারা তাদের ভবিষ্যৎ জীবন অনেক কষ্টের ভেতর দিয়ে কাটে। এখন আমি এই জিনিসগুলো বলছি, এটার কারণ হচ্ছে যে ছোটবেলা থেকে স্কুল কলেজে যৌন শিক্ষা চালু করাটা খুবই দরকার, খুবই জরুরি। এখন আপনার যদি ছোটবেলা থেকে স্কুলে যদি আপনি এই জিনিসগুলো জানতে পারেন যে যৌনতা কি, একটা নারী পুরুষ কেন একজন আরেকজনের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে, বা পুরুষ কেন আকর্ষণ বোধ করে, বা নারী কেন একজন আরেকজনের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে, এই আকর্ষণ বোধ এবং এই বন্ধুত্ব তৈরি, প্রেম, চুমু দেয়া, টাচ করা, এই জিনিসগুলো যদি ছোটবেলা থেকে তাদেরকে শেখানো হয় যে তুমি কোন বয়সে গেলে কোনটা করতে পারবে, এটা হচ্ছে একটা হেলদি যৌন শিক্ষা, স্বাভাবিক যৌন শিক্ষা, যেটা হচ্ছে তাদের মন মানসিকতা গঠনে ভূমিকা রাখে। কিন্তু আমাদের সমাজগুলোতে যে জিনিসটা করা হয়, তাদেরকে এই যৌন শিক্ষাটা দেয়া হয় না।
পরিবারে স্বাভাবিকভাবেই যে কাজটা করা হয় তাদেরকে এই জিনিসটা থেকে দূরে রাখা হয় এবং তাদেরকে দূর দূর করা হয়, বলা হয় না 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 এগুলা তুমি এগুলা করবা না, তুমি এগুলা শুনবা না, তুমি এগুলা দেখবা না, এগুলা খুব খারাপ, এই যে এগুলার ভিতর দিয়ে তুমি যাবা না, মানে একদম এগুলা থেকে বাইরে রাখা হয়। তখন যখন একটা বাচ্চা যখন বয়সন্ধিতে পৌঁছায় তখন স্বাভাবিকভাবে তার শারীরিক পরিবর্তনগুলো ঘটে এবং সে দেখতে পায় যে একটা মেয়েকে দেখলে তার একটা ছেলে যে ঘটনাটা ঘটে, একটা মেয়েকে দেখলে তার মানে উত্তেজনা হচ্ছে, তার কিছু কিছু পরিবর্তন হচ্ছে, শরীরের ভিতরে কিছু কিছু পরিবর্তন রাখার চেষ্টা করেছে। তখন সে তো জানে না আসলে এই জিনিসটা কেন হচ্ছে, কিভাবে হচ্ছে, ঘটনাটা কি, যেহেতু সে যৌন শিক্ষাটা পায় না স্কুল থেকে। তখন সে যে কাজটা করে সেই কাজটা হচ্ছে পর্নোগ্রাফি দেখে। পর্নোগ্রাফি মানে বাজারের থেকে একটা বই, চটি বই কিনে আনে, সেইখান থেকে পড়ে, বা এলাকার বড় ভাইদের কাছ থেকে গল্প শুনে যে অমুকে কি করছে। এই যে ছোটবেলা থেকে যখন এই জিনিসটা সে তার যৌন শিক্ষার প্রধান মাধ্যম হয়ে ওঠে হচ্ছে কি চটি বই বা পর্নোগ্রাফি, এটা যখন হয় তখন একটা বড় সমস্যা দেখা দেয়। বড় সমস্যাটা হচ্ছে তার যেহেতু আগে থেকে যৌন শিক্ষাটা ছিল না, সে যৌনতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করে হচ্ছে কি পর্নোগ্রাফি থেকে। এবং পর্নোগ্রাফিতে বেশিরভাগ পর্নোগ্রাফিতে যে জিনিসটা দেখানো হয়, একটা নারীকে একটা ভোগ্যপণ্য হিসেবে দেখানো হয় যে একটা মানে বয়স্ক মহিলা এক বাসাতে থাকে, সেই বাসাতে মালি আসতেছে, মালির সাথে সে করতেছে, ইলেকট্রিশিয়ানের সাথে করতেছে, চাচাতো ভাই আসতেছে তার সাথে সে করতেছে, ফুপা আসতেছে ফুপার সাথে, মানে যে ওই বাসায় যাচ্ছে সবার সাথে সে করেই যাচ্ছে, তার কোনো মানে বাজ বিচার নেই, যাই আসতেছে সবার সাথে সে করতেছে। এখন পর্যন্ত এই জিনিসটা যখন একটা বাচ্চা যে যার এইরকম যৌন শিক্ষাটা ঠিকভাবে পায় নাই, সে যৌনতা কি এই জিনিসটা যে বোঝে না, সে যখন এই জিনিসটা দেখে তখন তার মনের ভিতরে যে ধারণাটা তৈরি হয় নারী সম্পর্কে, যে মেয়েরা বোধহয় এরকমই। আমিও বোধহয় আমার এলাকার যে চাচি আছে না, সেই চাচির বাসায় গেলে চাচিও বোধহয়, বা আমাদের স্কুলের যে ম্যাডাম আছে সেই ম্যাডামের বাসায় গেলে সে ম্যাডামও বোধহয় এরকম, সে ম্যাডামও বোধহয় সারাক্ষণ চায় এর সাথে করতে থাকে, তার সাথে করতে থাকে, অমুকের সাথে করে, তমুকের সাথে করে। এই ধারণাটা যখন তার ভিতরে বিল্ড আপ করে তখন সেটা একটা ভয়ঙ্কর রূপ নিতে পারে। সে মেয়েদের সম্পর্কে একটা বিকৃত ধারণা তৈরি মানে তার ভিতরে তৈরি হতে পারে। এই জিনিসটা যেন তৈরি না হয় সেই জন্য ছোটবেলা থেকে একটা বাচ্চাকে এই যে স্কুল থেকে, স্কুলের কম বয়স থেকে, ছোট জায়গা থেকে শেখানো উচিত। মানে শুরুতে যে জিনিসটা শেখানো উচিত যে আমাদের একটা শরীরে একটা অঙ্গ আছে, সেই অঙ্গটা হচ্ছে এটা, মেয়েদের একটা অঙ্গ আছে সেটা হচ্ছে এটা। এইভাবে যদি ছোটবেলা থেকে আস্তে আস্তে মানে বড় ক্লাসে উঠবে আর একটু ডেভেলপ হবে, এইভাবে যদি প্রপার যৌনতার শিক্ষাটা দেয়া যেত, তাহলে কিন্তু সে যদি পর্নোগ্রাফি দেখতো, ভবিষ্যৎ পরবর্তী জীবনে সে যদি পর্নোগ্রাফি দেখেও তাতে আসলে তেমন কোনো সমস্যা হবে না। কিন্তু তার যদি যৌন শিক্ষার শুরুটা হয় পর্নোগ্রাফি থেকে, এবং সে যদি শুধুমাত্র পর্নোগ্রাফি থেকে এই জিনিসটা শিখে থাকে, যেমন বাংলাদেশে এই জিনিসটা হয়, বাংলাদেশে পর্নোগ্রাফি থেকে মানুষ সাধারণত ইয়াং ছেলে পেলে যৌনতার প্রথম শিক্ষাটা সে পায় পর্নোগ্রাফি থেকে, তখন আর কি ভয়ঙ্কর অবস্থা হয়। তখন মানুষ এই যৌনতা সম্পর্কে একটা বিকৃত ধারণা নিয়ে বড় হয়, নারী সম্পর্কে একটা বিকৃত ধারণা নিয়ে বড় হয়। এইটা হচ্ছে প্রবলেম। মানে আমি পর্নোগ্রাফির বিরুদ্ধে না, পর্নোগ্রাফি দেখা একজন মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার, সে যদি অন্য কারো ক্ষতি না করে তার পর্নোগ্রাফি সে দেখতেই পারে, কিন্তু তার আগে আমার দেখতে হবে সে ছোটবেলা থেকে তার এই ডেভেলপমেন্টটা, যৌন শিক্ষাটা সে পেয়েছে কিনা। সেটা যদি পেয়ে থাকে তাহলে আপনি পর্নোগ্রাফি দেখেন কি দেখেন সেটা আমার বোঝার বিষয় না, কিন্তু আপনি যদি সেই ছোটবেলা থেকে সেই যৌন শিক্ষাটা না পেয়ে থাকে, তখন হচ্ছে আপনাকে আমি সাবধান করবো হয়তো, যে আপনি যদি পর্নোগ্রাফি দেখেন এবং নারী সম্পর্কে যদি আপনার ধারণা এরকম হয়ে ওঠে, তখন এটা একটা মারাত্মক সমস্যা। জায়েদ ভাই, আমি আমার কথা কি আপনি বুঝতে পেরেছেন? আপনারা মূলত আমাদের অনুষ্ঠানটি দেখছেন, জি ভাই বুঝতে পেরেছি, এবং অন্তত চমৎকার বলেছেন, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। নিজের প্রচেষ্টার মাধ্যমে। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আর কি কোনো প্রশ্ন আছে আপনার? মধ্য দিয়ে না ভাইয়া, আমি বিদায় নেই, ভালো থাকবেন, শুভরাত্রি। কিছু করার জন্য আচ্ছা, আপনার এখান থেকে শব্দ হচ্ছে, কথা শোনা যাচ্ছে না। অমিত ভাইকে কোশ্চেনটা আচ্ছা ঠিক আছে, অমিত ভাইকে প্রশ্নটা করব। আজকে আপনাকে বিদায় জানালাম, ভালো থাকবেন। আর একজনকে যুক্ত করছি। আমরা কেন যেন ব্যক্তি মানুষকে, তালহা আপনাকে যুক্ত করেছে, আপনি বলেন। সামাজিক জীবন
দুটোকে আলাদা ধন্যবাদ আসিফ ভাই আমাকে যুক্ত করার জন্য। আশা করি আপনি ভালো আছেন। তো আপনার একটা লেখা আমি সংক্ষেপে পড়লাম যে বিশ্বের পেয়ালা সামথিং এরকম একটা লেখা, আমার লাইনটা মনে পড়ছে না এই মুহূর্তে, আমি লিঙ্ক দিছি প্রাইভেট চ্যাটে। তো ওই লেখাটাতে আমি শুরুতেই বলে রাখি যে আমি একজন ধার্মিক এবং আপনার ওয়েবসাইটে আমি মুরতাদ হত্যা এগুলো হাদিস পড়েছি, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি ধর্মে, কিন্তু আমি এই ধরনের কাউকে হত্যা করাকে সমর্থন করি না। এর জন্য যদি আমাকে বলে যে আমি ধর্মে নেই, তারপরেও আমার যায় আসে না, কারণ আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু এই ধরনের যে মুরতাদ হত্যা, তারপর হচ্ছে শাতিমে রাসূল হত্যা, এই ধরনের কথাকে আমি সমর্থন করি না আর কি। তো আপনার যে ওই লেখাটা, মানে আপনি ব্যক্তিগতভাবে সমর্থন করেন না, কিন্তু এই বিষয়গুলো তো ইসলামে আছে, তাই না? ফেসবুকে 5:30টার সময় পোস্ট করেছি আমি, ইকবাল ভাই। হ্যাঁ জানি, আর এটাও জানি যে সহিহ হাদিস অস্বীকার করলে আসলে মনে হতে পারে আমি ধর্মে থাকতে পারবো না, কিন্তু মানে এই বিষয়গুলো আমি বিশ্বাস করি, আমার ঈমান আছে। হ্যাঁ, ঈমান, ইসলামের মূল ভিত্তি তো ঈমান, তো এটা আছে আমার। কিন্তু আমি মানে এই ধরনের যে মুরতাদ হত্যা, তারপর হচ্ছে নবীর বিরুদ্ধে কথা বললে হত্যা, সমালোচনা করলে হত্যা, এই ধরনের জিনিসকে ব্যক্তিগতভাবে আমি সমর্থন করি না। অনেকে কমেন্ট করেছে ভাই। হ্যাঁ, কিন্তু আমি আসলে বিষয়টা বুঝতে পারছি না, আমাকে একটু যদি আপনি বুঝায় বলতেন যে মানে কোরআনে তো বলা আছে যে তোমরা কি কোনো অংশকে মানবে আর কোনো অংশকে মানবে না, এইরকম মানুষদের কথা কিন্তু বলা হয়েছে যে এরা হচ্ছে মুনাফিক, এরা হচ্ছে জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে তাদের জায়গা হবে, যারা হচ্ছে কিছু অংশ মানবে কিছু অংশ মানবে না। এবং মানে কোরআনেই কিন্তু বলা আছে নবীর সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরতে হবে, নবী যেটা বলেছে সেটা অবশ্যই পালন করতে হবে। এখন আপনি মানে কোরআন এবং আল্লাহ নবীর কথা মানছেন না, অথচ আপনি বলছেন যে আপনি বিশ্বাস করেন, আপনার ঈমান আছে, এই বিষয়টা আমি ধরতে পারছি না। আপনি জাফর সাহেবকে নিয়ে কোথাও বলতে পারবেন না? অ্যাকচুয়ালি আপনি সাধারণ, আমি জানি যে মানে ইসলামের পুরোপুরি সবকিছু মানতে হবে না, হলে ইসলামে থাকা যাবে না, কিন্তু আপনি ম্যাক্সিমাম মুসলিমকে যদি এই যে আপনার যে একটা লেখাটার নাম হচ্ছে বিশ্বের পেয়ালা এখনো তোমার ঠোঁটের সামনে তুলে ধরা হয়নি, তুমি কথা বলো, এই লেখার মধ্যে আপনি যে মানে আপনার উপর যে আক্রমণ করা হয়েছিল, মানে পুরা ডিটেলস আপনি বর্ণনা করেছেন। হ্যাঁ, এই লেখাটা কিন্তু আমি আমার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করেছি, আর আমার বয়স কিন্তু বেশি না। একটু আগে যে ব্যক্তিটা কথা বলে গেল, তার থেকে আমার বয়স খুব বেশি হবে না। তো আমিও আমার বন্ধুদের কাছে এটা শেয়ার করি, আমি ধার্মিক এবং আমার বন্ধুরাও ধার্মিক, তাদেরকে আপনার কথা বলি এবং আপনার এই লেখাটা আমি শেয়ার করি আমার বন্ধুদের মাঝে। তো তারা যখন এই লেখাটা পড়ে, তারা কিন্তু আপনার সম্পর্কে জানে, উইকিপিডিয়াতে আপনার নাম সার্চ করে দেখছে আপনি কি নিয়ে কথা বলেন, ইসলামিক ফান্ডামেন্টালিজম নিয়ে কথা বলেন, ফান্ডামেন্টালিজম, তো এইগুলা নিয়ে তারা দেখছো আপনার উইকিপিডিয়াতে আপনার সম্পর্কে জানছে। কিন্তু তারপরেও আপনি ইসলামের বিরুদ্ধে বলার সত্ত্বেও ওই লেখাটা পড়ে তারা খুব দুঃখ প্রকাশ করেছে। তো সব মুসলিম তো এক না, আমি তো এটাই বলতে চাচ্ছি। তো মানে এই যে আমাদেরকে আমাদের জীবনের যে অবশ্যই সব মুসলিম এক না, আমার নিজেরও ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছে যারা মুসলিম, তারাও মনে করে না যে তারাও ধর্মপ্রাণ মুসলিম, একদম নামাজি, 5 ওয়াক্ত নামাজি, একদম মানে কঠোর মুসলমান, কঠোর বিশ্বাসী। তারাও আমাকে কখনো মারতে চায় নাই আসলে। তারা আমাকে যেটা বলতো যে তোর বিশ্বাস তোর, আমার বিশ্বাস আমার, এভাবেই বলতো তারা। অবশ্যই এরকম মুসলমান আছে, কিন্তু আমি তাদের ভেতরে যে এই মানে কন্ট্রাডিকশনটা, যে তারা নবীকেও মানবে কিন্তু নবীর কথা, নবীর একটা গুরুত্বপূর্ণ আদেশ সেটাকে তারা মানতেছে না, এই জিনিসটা আমি এখনো ধরতে পারলাম না। আচ্ছা ঠিক আছে তালহা ভাই, আপনার পয়েন্টে চলে যান। আপনি ওই লেখাটা পড়েছেন, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এই জন্য। আচ্ছা, ওই লেখাটা যেহেতু পড়ছি, আচ্ছা সরি, ওই লেখাটা যেহেতু আমি পড়ছি, আমার বন্ধুদেরকে আমি শেয়ার করেছি, তারা ওই লেখাটা পড়েছে ভালো করে। তো তারা বেশ কিছু জিনিস আমাকে প্রশ্ন করে যে একটা লোক, ওই লেখাটা কিন্তু আমি পুরোটা ভালো করে পড়ছি আসিফ ভাই, আমি আগেই বলে নেই। তো ওই লেখাতে কিছু কিছু পয়েন্ট আছে, যেমন হচ্ছে আপনাকে যখন আক্রমণ করা হয় তখন আপনি নিজে দৌড়ে রোড পার হয়ে হসপিটালে যান। তো তারা, আমার বন্ধুরা আমাকে যখন এই লেখাটা পড়ে আমাকে প্রশ্ন করে যে একটা মানুষকে মানে এমন ভাবে আক্রমণ করা হয়েছে,
তাকে 10-12টা করে কোপ দেওয়া হয়েছে, তারপরে ওই মানুষটা কিভাবে নিজে দৌড়ে দৌড়ে হাসপাতালে যায় এবং নিজের হাসপাতালে গিয়ে তারপরে ডাক্তারদেরকে বলে যে আমাকে কোপ দেওয়া হয়েছে, আমাকে বাঁচান। এই কথাগুলো কিভাবে বলে? একজন মানুষ মৃত্যুর মুখে পড়ে গেছে, তারপরে ওই কথাগুলো কিভাবে বলে? আমার বন্ধুরা কি এই কোশ্চেনটা করে, তো এটা আমি তখন তাদেরকে কিছু বলতে পারিনি, কারণ লেখার ভিতরে আপনি ডাইরেক্ট লিখে দিছেন যে আমি নিজে দৌড়ে এই রোডটা পার হয়ে ওই হসপিটালে যান। হ্যাঁ, ফেসবুকের মাধ্যমে তো এইটার ব্যাপারে আপনি কি বলবেন? আমি যে অফিসে চাকরি করতাম সেই অফিসের গেটের অপোজিটেই হচ্ছে গিয়ে আর হ্যাঁ আসিফ ভাই, আরেকটা কথা বলে রাখি, আমি কিন্তু ওই এরিয়াতেই বড় হয়েছি, যে এরিয়াতে আপনাকে এই ইয়াটা করা হয়েছে। আপনি তাহলে নিশ্চয়ই জাপান বাংলাদেশ হাসপাতাল, কি জানো নাম, জাপান বাংলাদেশ হাসপাতাল, শিনশিন জাপান হাসপাতাল, যে নতুন বীজ 11 নম্বর সেক্টরে, 13 নম্বর সেক্টরে বোধহয় শিফট না করা, না 11 নম্বর সেক্টরে। আপনি তো সেক্টরের নাম তো বেশি পাত্তা দেই। আচ্ছা আচ্ছা, 13 নম্বর সেক্টরে এখন আমি তাহলে ভুলে গেছি, কিন্তু এই যে হাসপাতালটার নাম ছিল জাপান বাংলাদেশ মিউচুয়াল হাসপাতাল, কি যেন একটা মিউচুয়াল হাসপাতাল। এই হাসপাতালটার অপোজিটই ছিল আমার অফিস, একদম রাস্তার ওই পারে। এবং আমি সেই রাতে পরাচ্ছিলাম একটা হুডি জ্যাকেট, যে হুডি জ্যাকেটটা ছিল অনেক মোটা, এবং সেই মোটা জ্যাকেটের উপর দিয়ে তারা যখন আমাকে কপিয়েছে তখন আমি আমার চশমাটা পরে গিয়েছিল, তখন আমি তাদের সাথে ফাইট করেছি, তাদের সাথে ধস্তাধস্তি হয়েছে আমার, আমি পিঠ থেকে একজনকে ফেলেও দিয়েছিলাম। কিন্তু তারপরে আমি যখন দেখতে পাই যে আমার সামনের যে মুদির দোকান, সেই মুদির দোকান থেকে কয়েকটা লোক যখন ছুটে আসলো, চিৎকার শুরু করলো, তখন তারা যখন চলে গেল তখন আমি আমার চশমাটা খুঁজছিলাম, তখন আমার পাশে দাঁড়ানো ছিল আমার যে রিকশাওয়ালাটা ছিল, সেই রিকশাওয়ালাটা চলে গেছিল, এবং ওই যে মুদির দোকানটার সামনে একটা বা দুইটা রিকশা দাঁড়ানো ছিল, এবং যে ঘটনাটা হচ্ছে কয়েকজন লোক ছিল, সেই লোকগুলা দৌড়ে এসেছিল, সেটার ভিতরে একজন রিকশাওয়ালা ছিল। তখন আমি আমার পিঠে চাপ দিয়ে আমি বুঝতে পারছিলাম যে আমার এখান থেকে গলগল করে রক্ত পড়তেছে, তখন আমি আমার পিঠে নিজেই চাপ দিয়ে ধরে, আমি তখন বুঝতে পেরেছিলাম আমার ভিতরে একটা শক্তি চলে এসেছিল যে আমার যে কোনো ভাবেই হোক আমার বেঁচে থাকতে হবে, আমি আজকে রাতে আমি মরবো না, আজকে আমার যে কোনো ভাবেই হোক আমার টিকে থাকতে হবে। সেটার ব্যাপারে আসলে এই যে আমার ভিতরে যে এরকম একটা জোশ চলে আসলো, এবং আমি দুই হাত দিয়ে দুই কাঁধে চাপ দিয়ে ধরলাম, চাপ দিয়ে ধরে একটা দৌড় দিলাম, দৌড় দিয়ে আমি চিৎকার করে করে ডাক্তাররা দেখলাম যে সবাই চুপ, মানে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমার খালি এটুকু মনে আছে, আমার তো একটু কথা বলি ভাই, খুব যে পরিষ্কার ভাবে সবকিছু মনে আছে তা না, অনেক কিছু আমি ভুলে গেছি। আসিফ ভাই, আপনাকে তো মানে অনেক খারাপ ভাবে ইয়া করা হয়েছে, মানে হামলা করা হয়েছে, তো মানে আপনি কিভাবে দৌড়ে হসপিটালে গিয়ে আবার মানে আরেকটা বিষয় আপনি লিখার মতো, আমি লিখাটা পুরোটা পড়েছি একবারে ভালো করে, আর আমার বন্ধুরাও সেটা ভালো করে পড়ে দেখেছে, আর খুব খারাপও লাগছে এটা পড়ে। তো কথা হচ্ছে মানে আপনি কিভাবে ফোন দিলেন আপনার আত্মীয় স্বজনকে, তারপরে হচ্ছে আপনার অনেককে ফোন দিলেন, নামও উল্লেখ করা, তো তাদেরকে কিভাবে মানে এই অবস্থায় ফোন দিতে পারলেন? আবার রিক্সায় করে আপনি মনসুর আলী মেডিকেলে গেলেন, যদিও রিক্সাটা অন্যজন ডেকে দিছে, তো মানে এইগুলা কিভাবে পসিবল? মানে আপনার অবস্থা তো খুব খারাপ ছিল। এইগুলা পসিবল কিভাবে সেই জিনিসটা তো এখন আমি বলতে পারবো না, কারণ ওই সময়ের স্মৃতি আমার যে খুব পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে আছে তা না, কিন্তু আমার যতদূর মনে আছে যে একটা রিক্সাওয়ালা আমাকে হেল্প করেছিল, সেই রিক্সাওয়ালাটাকে যদি আমি এখন পেতাম তাহলে আমি তাকে একটা ধন্যবাদ জানাতাম। রিক্সাওয়ালাটা আমাকে নিয়ে মানে প্রথম হাসপাতালে যখন গেলাম তখন তারা বুঝতে পেরেছে যে আমি বাঁচবো না, এবং তাদের চেহারা দেখে আমি বুঝতে পারতেছিলাম যে তারা বুঝতে পারতেছে যে আমি বাঁচবো না, মানে এটা একটা সিভিয়ার, এটা তারা বুঝতে পারতেছে, তারা মানে গা করতেছে না, তারা আমাকে ভালো করে দেখতেছে না। তখন আমি তাদেরকে কিছু গালিগালাজ করলাম যে আপনারা দেখতেছেন না কেন? তারা বললো আপনি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেন, এলে এই যে পাশে আরেকটা হাসপাতাল আছে সেই হাসপাতালে মাথা নাড়াচ্ছেন। রিক্সাওয়ালাকে বলে দিল, তখন যখন রিক্সায় উঠতেছি তখন আমি বোধহয় একজন বা দুইজনকে ফোন দিয়েছিলাম, দুইজনকে বোধহয় ফোন দিয়েছিলাম, এবং আমি আমার একটা হাত দিয়ে মানে যেই চিত্রটা, মানে যেই আঘাতটা ছিল সবচেয়ে ভয়ঙ্কর,
সেইটা থেকে একদম গলগল করে রক্ত পড়তেছিল। কোথাও গলদ আছে, সেইখানে হাত দিয়ে আমি ফোন করেছিলাম আপনার ভেতরে রিক্সায় উঠে, সমস্যা এইটুকু আমার মনে আছে, কিন্তু এছাড়া সবকিছু তো আমার মনেও নাই। কারণ ওই সময়ের যে স্মৃতি, সেই সময় এই ধরনের আক্রমণের যে স্মৃতিগুলা হয় বা এই ধরনের দুর্ঘটনার যে স্মৃতিগুলা হয়, সেই স্মৃতিগুলা মানুষের পরে সাধারণত মনে থাকে না। আমার খুবই অল্প অল্পই মনে আছে কিন্তু ঘটনা তো ঘটেছিল, মানে কিভাবে ঘটেছিল সেটা তো আমি জানি না, আমার ভিতরে বোধহয়। এবং পরে যখন ডাক্তার আমাকে ঢাকা মেডিকেলে যখন ডাক্তার আমাকে দেখেছে, তারা আমাকে বলেছে, তার পরবর্তীতে সেই ডাক্তারের সাথে আমার খুব ভালো কথাবার্তা হয়েছে, অনেক কথাবার্তা হয়েছে। সেই ডাক্তার আমাকে বললো যে আপনার একটা অদম্য জীবনী শক্তি আছে, আপনি যে পর্যায়ে মানে এই কোপ খায় যে আপনি এই কাজগুলা করছেন, এটা আপনার ভিতরে একটা, আপনার বডি হয়তো সাপোর্ট করতো না, কিন্তু আপনার মনে যে শক্তিটা আছে, সেই শক্তিটা আপনাকে বাঁচায় নিয়ে আসছে। আপনার ভিতরে যে একটা মাত্র জিনিস ছিল, সেটা হচ্ছে আপনার মানসিক বল। মানসিক বলটা থাকার কারণে আপনি বেঁচে গেছেন। আপনার বডি ইয়া হয়ে যেতে পারতো, আপনি অজ্ঞান হয়ে যেতে পারতেন। আপনি যখন আপনাকে, মানে আমি যখন মাইক্রোবাসে উঠিয়ে যখন ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হয়, ডাক্তার বলতেছিল সেই সময় আপনি হয়তো মারা যেতে পারতেন। কিন্তু সেই সময় কেউ একজন আমাকে বলেছিল যে কিছুতেই আমাকে, আমি যেন সেন্সলেস না হই, সেন্সলেস হলে আমি মারা যাবো, সেন্সলেস যেন না হই, আমাকে সেন্সে থাকতে হবে। যখন মানে মাইক্রোবাসে করে আমাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তখন আমার বারবার আমি বুঝতে পারতেছি আমার শরীর থেকে এত রক্ত বের হয়েছে যে আমি ঘুমায় পড়তেছি। আমার বারবার মনে হচ্ছে যে আমি এসের ভিতরে চলে যাচ্ছি, তন্দ্রার ভিতরে চলে যাচ্ছি। আর সাথে সাথে আমি নিজেকে আবার উঠা ফেলতেছি, জোর করে উঠা ফেলতেছি, না কিছুতেই ঘুমানো যাবে না, ঘুমাইলেই আমি শেষ, ঘুমাইলেই আমি মারা যাবো। এই স্মৃতিটা আমার মনে আছে, এই পর্যন্ত আমি বলতে পারবো। আমার কাছে প্রচন্ড ইয়া হচ্ছিল, মানে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল, কিন্তু আমি বারবার নিজেকে তুলে ফেলতেছিলাম, ঘুমাচ্ছিলাম, আবার হঠাৎ করে ঘুমায় যাচ্ছিলাম, শেষ মুহূর্তে আবার নিজেকে আবার ইয়া করে ফেলতেছিলাম। এই জিনিসগুলো আমার মনে আছে, কিন্তু সবকিছু তো ভাই আমার মনে নেই। কাগজ কয়টা লেগেছিল। আচ্ছা আসিফ ভাই, একটা কোশ্চেন করি, আপনি কি বলতে পারবেন এক্স্যাক্টলি এই ঘটনাটা কোথায় ঘটছিল, মানে কোন জায়গাটাতে মানে আপনাকে আক্রমণ করা হয়েছে? এটা আমি জাস্ট জিজ্ঞেস করলাম আর কি, আমার কিউরিসিটি থেকে করলাম, এটা মানে তেমন। আমি শুধু নোয়াখালী। আচ্ছা, এটা আমি আপনাকে ম্যাপে দেখাতে পারি, এখন তো আমার এই আগলা ভুলে গেছি আমার অফিসের। না আমার আসিফ ভাই, আমি অ্যাকচুয়ালি সেই এরিয়াতে থাকি, তো মানে আমার অ্যাকচুয়ালি জানতে ইচ্ছা করে, মানে আমি আপনাকে তখন চিনতাম না যখন এটা হয়, আমি পেপারে আপনার ব্যাপারে পড়ি আর কি, তখন আমি খুব ছোট বলতে গেলে। তো পেপারে আমি যখন 8-এ পরীক্ষা দেই, তখন পেপারে প্রথম আলোতে আপনার ঘটনাটা পড়ি, বুঝতে পারছেন? তখন থেকে আপনাকে চেনা, তো সেই কিউরিসিটি থেকে আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম অনেকদিন ধরেই। আমি ওই লেখাটা অনেক আগে পড়ছি, তো আমার ইচ্ছা ছিল যে যেদিন আসিফ ভাইয়ের সাথে একদিন যুক্ত হব, আমার ফ্রেন্ডরাও যেহেতু অনেক কোশ্চেন করছে, এগুলো আমি আসিফ ভাইকেই ডাইরেক্ট জিজ্ঞেস করবো, থার্ড পার্টি কারো কাছে না জেনে আসিফ ভাইকে জিজ্ঞেস করবো। তো মানে এই ঘটনাটা এক্স্যাক্টলি কোথায় ঘটছে একটু বলতে পারবেন? মুখে হাসি আর এখানে ফুরফুরে একটা ভাব। আমি একটু ম্যাপে দেখছি, এখানে একটা আছে, কিছু বলার বিষয়। শিনশিন হাসপাতাল এটা না, হ্যাঁ আমি এটা তো 11 নম্বর সেক্টরে, জুটবর্গ, এটা সুইডিশ একটা অর্গানাইজেশন, ওরা ইনোভেশন এন্ড সাস্টেইনেবিলিটি নিয়ে কাজ করে। 13 নম্বর সেক্টরে গোথেনবার্গের। আচ্ছা দাঁড়ান একটু, আমি আপনাকে এক্সাক্ট ঠিকানাটা বের করে দিচ্ছি। প্লাস্টিক এ পর্যন্ত 50-এর দশকের পর, গত শতাব্দীর 50-এর দশকের পর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় 8.5 বিলিয়ন টন প্লাস্টিক প্রস্তুত হয়েছে। এটা হচ্ছে হাউস নাম্বার 7, সেক্টর 13, গরিবে নেওয়াজ এভিনিউ, উত্তরা। এটা আপনি চেনেন? হ্যাঁ এটা চিনি, এটা এই জায়গাটা এখন অনেক উন্নত, তো এখন হলে আপনাকে কোপানোর সাহস কারো হতো না। এটা ছিল আমার অফিস, সেটা পচে যেত। হাউস নাম্বার 7, ফেলে দিচ্ছেন, সেটা কখনো পচছে না, সেক্টর 13, গরিবে নেওয়াজ এভিনিউ, উত্তরা। সময় লাগছে। এটার অপোজিটে, এটা ঠিক অপোজিটে একটা হাসপাতাল ছিল, জাপান বাংলাদেশ সম্ভবত নাম ছিল, সম্ভবত জাপান বাংলাদেশ মিউচুয়াল হাসপাতাল, বা অনেক আগে ইলেকট্রিক গাড়ি প্রস্তুত হয়েছিল, 100 বছর আগেই। কিন্তু তেলের গাড়ির কারণে, তাহলে আপনি এই মানে হাউস নাম্বার 7 এ গিয়ে তার অপোজিটে তাকালেই আপনি এই হাসপাতালটা দেখতে পাবেন। কিন্তু সবাই এসে বলছে যে তেলের গাড়ি পরিবেশ নষ্ট করছে। ও আচ্ছা, ওইখান থেকে আবার আপনাকে মনসুর আলীতে শিফট করে, আবার মনসুর আলী থেকে আপনি ঢাকা মেডিকেলে, মানে আপনার অবস্থা খুব সিরিয়াস ছিল। এটা মানে বলার অপেক্ষা রাখে না, মানে মৃত্যুর মুখে যে আপনি পড়ে যাচ্ছিলেন 14 জানুয়ারির ওই দিনে, মানে আপনার জীবনের যদি কোনো সময়, আমার মনে হয় কোনো লেখা হয় যে আপনার জীবনের
জন্ম কখন, মৃত্যু কখন। তো মাঝখানে এই 14ই জানুয়ারি ডেটটাও আসবে, আপনার জীবন যদি কখনো লেখা হয়, আমার এটা মনে হয় পরিবর্তন হবে। আমি শুধু যিনি প্রশ্ন করেছেন তাকে বলতে চাই যে পাট নিয়ে চমৎকার সব কাজ হচ্ছে, প্লাস্টিককে পাট দিয়ে। আচ্ছা, আমি একটু এই যে গুগল ম্যাপে দেখতেছি স্থানান্তরিত যে কিভাবে এই হাসপাতালের নাম কি, মেইনস্ট্রিম ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কাজ হচ্ছে। আমি শুধু উত্তর একটা বলবো, পাটের ভবিষ্যৎ। এটার নাম হয়তো এখন আমি ঠিক শিওর না, এটার নাম হয়তো এখন লুবানা, সারা পৃথিবী বাংলাদেশকে লুবানা চিনতে পারছি, লুবানা চিনবে। লুবানা হাসপাতাল কিনা আমি আসলে শিওর না। এখানে আরেকটা হাসপাতাল আমি গুগল ম্যাপে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু তখন এটার নাম ছিল জাপান বাংলাদেশ মিউচুয়াল ট্রাস্ট হাসপাতাল বা এই টাইপের একটা নাম ছিল। 15 তারিখের মধ্যে তাদের কমিশন হওয়ার কথা আছে। সুখন ভাই, আপনার কাছে সর্বশেষ তরুণদের উদ্দেশ্যে। আচ্ছা, মানে ওই একজন রিকশাওয়ালা আপনাকে অনেক হেল্প করছে, মানে এটা যদি আপনি লেখার মধ্যে উল্লেখ করেননি, আপনার উচিত ছিল এই লেখার মধ্যে উল্লেখ করা। যাই হোক, আমার এটা নিয়ে উল্লেখ আছে, লেখার ভিতরে তো এটা উল্লেখ আছে ভাই, লেখার ভিতরে অবশ্যই এটা উল্লেখ আছে। আমরা যুদ্ধ দেখি নাই, 71 দেখি নাই বলে আমরা বুঝতে পারি। একজন যে আমাকে হেল্প করেছিল সেটা অবশ্যই সেখানে উল্লেখ আছে, দেখবেন। আচ্ছা, দাঁড়ান আমি এক্সাক্ট লোকেশনটা দেখাচ্ছি। দেশ চেষ্টা করতেছে, হাউস নাম্বার 7 হিসেবে প্রত্যেকের উচিত আপনাদের নিজেরও চেষ্টা করা, যার যার জায়গা থেকে একদম নিজের জায়গায় যদি অনিয়ম দেখেন সুন্দর করে। হাউস নাম্বার 7 আমি পেয়েছি, কিন্তু হাউস নাম্বার 7টা এখানে ইয়া করা যাচ্ছে না। রাগারাগি করে না, আদর করে বুঝায় মানুষকে বলার চেষ্টা করেন। দেশকে বকা দেওয়া যাবে না, দেশকে ভালোবাসতে। আচ্ছা, আপনি হাউস নাম্বার 7-এ রিকশা থেকে নামবেন, একটা বড় গেট ছিল তখন, সেই গেটের সামনে দাঁড়ালি উল্টা পাশে দেখবেন, মানে বাম দিকে দেখবেন একটা ছোট মুদির দোকান। আসলে আমি তো বলছি 2013 সালের ঘটনা, এতদিনে হয়তো পরিবর্তন হয়ে গেছে রাস্তাটা। ডান দিকে ছিল একটা ছোট মুদির দোকান এবং অপোজিটে ছিল একটা হাসপাতাল। সেই হাসপাতালটার নাম হচ্ছে জাপান বাংলাদেশ মিউচুয়াল ট্রাস্ট হাসপাতাল, এই নাম বোধহয়, খুব সম্ভবত যতদূর মনে পড়ে। আপনি এটা কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন এই হাসপাতালটার নাম। আচ্ছা, এই যে মেইন রোডটা যেটা আছে ভাই, আপনি গরিবের নিউজ, এই মেইন রোডে আপনাকে এই কাজ করতে পারলো? মেইন রোডের মতো একটা জায়গাতে এটা কিভাবে? সেই সময় তো এই রাস্তাটা একটু অন্ধকার থাকতো, সেই সময় রাস্তাটা অন্ধকার থাকতো এবং সেখানে মুদির দোকান ছিল, মুদির দোকানের পাশে তো আর কোনো লাইট ছিল না সেই সময়। আচ্ছা, এখন ওই জায়গাটা আপনি দেখলে চিনতে পারবেন না, এখন মানে এত মানে উন্নত, ওইখানে আশপাশের এরিয়াতে একটা বার পর্যন্ত হয়ে গেছে, এত উন্নত এটা। তো এই জন্য আমি চিন্তা করলাম যে মানে 2013 সাল, তাই আমি 2021 সালে বা 22 সালে বসে চিন্তা করতেছি, এই জন্য আমি ওই লেখার মধ্যে ওই ইয়াটা পাচ্ছিলাম না। এখন আমি আপনার মুখ থেকে শুনে এটা শিওর হলাম আর কি। তো ধন্যবাদ আসিফ ভাই। আর আমার আরেকটা কোশ্চেন ছিল, সেটা যদি বলতেন তাহলে করতাম আমি। হ্যাঁ, অবশ্যই বলেন। আচ্ছা, তো আমি একটা লেখা পড়লাম, এটা হচ্ছে মুসলিমদেরই একটা লেখা। তো সেখানে নবী মোহাম্মদ এবং আয়েশার এই ব্যাপার, নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আয়েশার ওনাদের ব্যাপারে বলা হচ্ছিল যে এটা হচ্ছে হাদিস, মানে নবী করে গেছেন কিন্তু নবী আদেশ দিয়ে যাননি যে তোমরা করো। তো মানে এটা হচ্ছে হাদিস কিন্তু সুন্নত না, মানে সব হাদিস যে সুন্নত তা না। মানে নবী যে এই কাজ করে গেছেন, বাল্য বিবাহ, এটা নাকি মানে উনি করে গেছেন, উনি মানে তখনকার সময় উনি করে গেছেন, কিন্তু উনি যেহেতু সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, ওই হিসাবে এটা মানে সবসময়ের জন্য প্রযোজ্য হওয়া উচিত, কিন্তু এটা নাকি উনি আমাদের আদেশ দেননি। তো মানে এটা শুধুমাত্র হাদিস, মানে সুন্নত না। কিন্তু মানে আপনার কাছে এটা জানতে চাচ্ছিলাম, সব হাদিসই কি তাহলে সুন্নত? মানে এটা আর কি। এটা যে সুন্নত না যারা বলেছে, তারা আপনাকে কি এভিডেন্স দেখিয়েছে? তারা এভিডেন্স হিসেবে যে যুক্তিটা উপস্থাপন করেছে যে নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যেটা আমাদেরকে আদেশ দিয়ে গেছেন, মানে ধরেন এমন একটা হাদিস, আমি এমনি উদাহরণ দিয়ে বলি যে ধরো তোমরা হচ্ছে বাল্য বিবাহ করতে পারবা, এরকম একটা হাদিস আছে। তো এটা দ্বারা বোঝা যায় যে নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন যে বাল্য বিবাহ করতে। কিন্তু ওই যে হাদিসটা, ওই হাদিসে না, আমি যেটা জানতে চাচ্ছি সেটা আপনি বুঝতে পারেননি, আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি। মনে করেন নবী মোহাম্মদের 9 জন বিবি ছিল একসাথে, তাই না? এটা তো জানেন। হ্যাঁ, 9 জন না 11 জন, আমি শিওর না। 9 জন স্ত্রী ছিল এবং 2 জন দাসী ছিল। এখন 9 জন বিবি রাখা কিন্তু কোনো মুমিনের জন্য ঠিক না, মানে বৈধ না। একজন মুমিন 4 জন, ম্যাক্সিমাম 4 জন বউ রাখতে পারে এবং দাসী রাখতে পারে, অগণিত দাসী অসংখ্য রাখতে পারে, কিন্তু স্ত্রী রাখতে হবে কিন্তু 4 জন, তাই না?
হ্যাঁ, এটা কোরআনের আয়াতে বলা আছে, এটা আমি পড়েছি। এক্স্যাক্টলি। তাহলে এই যে নবী মোহাম্মদ যে 9টা বিয়ে করেছে, একই সাথে 9 বিবি ছিল, এটা কিন্তু এক্সেপশনাল হচ্ছে নবী মোহাম্মদের জন্য। এটা সুন্নাহ না, এটা হাদিসে আছে কিন্তু এটা সুন্নত না আপনার জন্য। আপনি এই কাজটা করবেন না। কারণ কারণ কি? কারণ হচ্ছে কোরআনেই বলে দেওয়া হয়েছে, কোরআনে এই বিষয় স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে যে এই কাজটা নবীর জন্য স্পেশাল, তাই তো? হ্যাঁ, মানে ওইটা জাস্ট নবীর জন্য, হ্যাঁ ওইটা আলাদা, কিন্তু হ্যাঁ এটার ব্যাপারে বলা হয়নি যে এছাড়া যে কোনো কাজ নবী করেছে, যেই জিনিসটা বলে দেয়া হয়নি যে এই কাজটা নবীর জন্য স্পেশাল, এছাড়া নবী যেই কাজ করেছে সেটাই হচ্ছে সুন্নত। মানে এখানে আদেশ নিষেধ বা নবীর কার্যক্রম সবই কি তাহলে সুন্নতের মধ্যে পড়ে? শুধুমাত্র আদেশ নিষেধ না, আদেশ সরাসরি আদেশও সুন্নত, মৌন সমর্থনও সুন্নত। হচ্ছে গিয়ে মৌন সমর্থন মানে হচ্ছে গিয়ে মানে এই কাজটা নবীর জীবনে ঘটেছে এবং নবী কাউকে করতে বলে নেই, সেই কাজ। যেমন ধরেন অনেক কাজই তো আছে নবীর, যে কাজটা নবী কাউকে করতে বলে নেই, সেই কাজগুলো নবীকে ফলো করতে হবে আপনার। নবী যেভাবে জীবনযাপন করেছে সেইভাবেই জীবনযাপন করতে হবে আপনার। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আপনাকে তাহলে একটা হাদিস দেখাচ্ছি। হাদিসটা একটু দেখেন। প্রথমে হচ্ছে এই হাদিসটা আপনি পাবেন হাদিস সম্ভার গ্রন্থতে। এই হাদিসে যে জিনিসটা বলা হয়েছে, ভাই আপনি কি হাদিসটা একটু আমাদেরকে পড়ে শোনাবেন? আচ্ছা আচ্ছা, এটা হচ্ছে হাদিস সম্ভার, অধ্যায় হচ্ছে 24, বিবাহ দাম্পত্য পরিচ্ছেদ স্ত্রী নির্বাচন, 2558 নম্বর হাদিস। একাধিক সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা কুমারী বিবাহ করো, কারণ কুমারীদের মুখ অধিক মিষ্টি, তাদের গর্ভাশয় অধিক সন্তানধারী, তাদের যোনিপথ অধিক উষ্ণ, তারা ছলনায় কম হয় এবং স্বল্পে অধিক সন্তুষ্ট থাকে। নাকি পড়তে পারতেছি না। আচ্ছা ঠিক আছে, এই হাদিসটা পরে আপনি কি বুঝলেন ভাই? এই হাদিসটা পড়ে যেটা বুঝলাম, মানে এখানে নবী আদেশ করেছেন কুমারী বিবাহ করতে, কুমারী, কিন্তু শিশু বিবাহ করতে তো বলেন নাই ভাই। কুমারী, এই ওই সময় তো কুমারী বলতে শিশুদের কি বোঝাতো? এই মানে একটু বড় হলেই তো তাদের বিয়ে হয়ে যেত। কুমারী আপনি পাবেন কোথায়? মানে বয়স্ক কুমারী, 18 বছর বয়স্ক কুমারী আপনি পাবেন কোথায় সেই সময়? আচ্ছা, এটা দিয়ে কিন্তু আপনি মানে শিশু বিবাহ বৈধ এটা বোঝাতে পারেন না, এই হাদিসে বোঝাতে পারেন না, অন্য রেফারেন্সে হয়তো আপনি অন্য অবশ্যই দেখাবো। আপনি একটু এই জায়গাটা একটু পড়েন, যোনিপথ অধিক উষ্ণ, এই জিনিসটার মানে কি? ভাই এটা মানে আপনি যা বুঝেন, দর্শকরা যা বুঝে, আমিও তাই বুঝতেছি। এটা আচ্ছা ঠিক আছে, আপনাকে আমি আর জিজ্ঞেস করবো না, আপনাকে আরেকটা রেফারেন্স একটু দেখাচ্ছি। এই যে রেফারেন্সটা একটু দেখেন। আচ্ছা, কোথায় রেফারেন্সটা? একটু এক সেকেন্ড অপেক্ষা করেন, আমি বের করছি। হ্যাঁ, এই যে দেখেন, এই যে এটা হচ্ছে বুখারী শরীফের একটা হাদিস। এটা ভাই আপনি একটু আমাদেরকে পড়ে শোনান তো, অনুচ্ছেদে কি লেখা আছে? কোনটা? মানে এই যে 3097 3097 অনুচ্ছেদ, এখানে কি লেখা আছে এটা একটু আমাদেরকে পড়ে শোনান। এটা বুখারী শরীফ থেকে আমি সরাসরি দেখাচ্ছি। হ্যাঁ, পড়েন এটা। আচ্ছা, কোন বিষয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কর্তৃক অস্বীকৃতি জ্ঞাপন না করায় তা বৈধ হওয়ার প্রমাণ, অন্য কারো অস্বীকৃতি বৈধতার প্রমাণ নয়। আচ্ছা, এইটার আমরা ব্যাখ্যাটা একটু পড়ি, এই হাদিসের ব্যাখ্যাটা একটু পড়ি। এই যে এটা হচ্ছে নাসরুল বারী থেকে আমি দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ নাসরুল বারী, আপনি এই বইটা কিনতেও পারবেন। এই ব্যাখ্যাতে কি লেখা আছে সেটা আমাদেরকে একটু পড়ে শুনুন ভাই। আচ্ছা, এটার ওই যে অনুচ্ছেদে বলা আছে হচ্ছে, কোন বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কর্তৃক অস্বীকৃতি জ্ঞাপন না করায় তার বৈধ হওয়ার প্রমাণ, অন্য কারো অস্বীকৃতি বৈধতার প্রমাণ নয়।
হ্যাঁ, নিচের অংশটুকু পড়েন। উদ্দেশ্য এ দ্বারা উদ্দেশ্য যে আচ্ছা এটা জুম করলে ভালো হয়। আচ্ছা আমি পড়তেছি। আচ্ছা আমি জুম করছি। আচ্ছা এক সেকেন্ড জুম করছি, দাঁড়ান। এবার কি আরো ভালো হয়েছে ভাই? হ্যাঁ এবার ভালো করে বোঝা যাচ্ছে, সমস্যা নেই। উদ্দেশ্য, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হজ্জত, কেননা সেটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের এক প্রকার, কারণ যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তা অস্বীকারী হতেন তাহলে অবশ্যই তিনি তাতে বাধা প্রদান করতেন। আর এই ব্যাপারে কোনো উলামায়ে কেরামের দ্বিমত নেই যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উম্মতের কেউ কোনো অন্যায় কাজ করলে বা অন্যায় কথা বললে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তা শুনে বা দেখে সমর্থন দিয়ে যাবেন, এটা তার জন্য জায়েজ নেই। কেননা আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ওপর অপরাধ হতে বারণ করাকে ফরজ করে দিয়েছেন। আচ্ছা, এখান থেকে আপনি কি বুঝলেন যে নবী মুহাম্মদ যদি কোনো কাজকে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন না করে, সেটাই হচ্ছে তার সময় একটা ঘটনা ঘটে গেছে কিন্তু তিনি সেই বিষয়ে কোনো অস্বীকৃতি জ্ঞাপন না করেন নাই, সেটাই হচ্ছে সেই জিনিসটার বৈধ হওয়ার প্রমাণ, তাই তো? যদি মানে এমন কোন ঘটনা হয় যেটা তার সাথে ঘটে গেছে, মানে এই যে বিয়েটা, আয়েশার সাথে বিয়েটা তো তার সাথে ঘটে গেছে, তো সেটার ব্যাপারে এখানে মানে একটু যদি আপনি বলতেন আমি ক্লিয়ার হয়ে নিই। আয়েশাকে বিয়েটা তো সে নিজেই করছে, কিন্তু এমনও যদি ঘটতো যে অন্য কেউ করছে শিশু বিবাহ কিন্তু নবী মুহাম্মদ অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন নাই, তাহলেও সেটা বৈধ হতো। এখানে তো এক্স্যাক্টলি আমি এটাই জানতে চাচ্ছিলাম। ধরেন একজন সাহাবী এই কাজটা করছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এটাকে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন নাই, তাহলে এটা বৈধ হয়ে যেত। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম করেছেন, তাহলেও এটা বৈধ হতো। তাহলেও ও যুক্ত আছে এটার সাথে। যদি অন্য কেউ ঘটনাটা ঘটাইতো, নবী মুহাম্মদ দেখে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে নাই, তাহলেও এটা বৈধ হতো। কিন্তু এই ঘটনাটা তো সরাসরি নবী মুহাম্মদ ঘটাইছে, এখানে তো আর কোনো মানে ঈশ্বরের কোনো স্কোপই নেই। আচ্ছা, এখন আপনাকে আরেকটা জিনিস দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে তাফহিমুল কোরআনের সূরা তালাকের 4 নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যা। এটা হচ্ছে কোথা থেকে আমি দেখাচ্ছি না, আমি ভুল বলছি। এটা হচ্ছে সাইয়েদ আবু আলা মওদুদির যে তাফহিমুল কোরআন আছে, হ্যাঁ তাফহিমুল কোরআন থেকে দেখাচ্ছি সূরা তালাকের 4 নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যা। এইখান থেকে একটু পড়েন তো ভাই। আচ্ছা ঠিক আছে। সুতরাং যেসব মেয়েদের এখনো ঋতুস্রাব শুরু হয়নি তাদের ইদ্যত বর্ণনা করা স্পষ্ট এই কথাই প্রমাণ করে যে এই বয়সে মেয়েদের বিয়ে শুধু জায়েজই নয়, বরং তার সাথে স্বামীর নির্জন বাস এবং মেলামেশাও জায়েজ। এখন এই কথাই স্পষ্ট যে কোরআন যে জিনিসকে জায়েজ বলে ঘোষণা করেছে তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করার অধিকার কোনো মুসলমানের নেই। আচ্ছা, এখান থেকে আপনি কি বুঝলেন ভাই? এখান থেকে যেটা বুঝলাম যে যাদের ঋতুস্রাব হয়নি, মানে যারা এখনো মানে মানে ওই ম্যাচিউর না, হ্যাঁ, তো তাদের সাথেও বিয়ে যায়। ম্যাচিউর তো ভাই ম্যাচিউর তো অনেক দূর কি বাত, এটা তো মানে ঋতুস্রাবই হয় নাই তার, মানে পিরিয়ডই শুরু হয়নি তার, মানে বয়সন্ধিকাল এখনো হয় নাই। তো সেই সব মেয়েদের সাথে শুধু বিয়েটাই জায়েজ না, মানে আপনি ইন্টারকোর্সটাও মানে এটা জায়েজ। আর হচ্ছে এই জিনিসকে যদি কেউ না জায়েজ বলে বা বলে যে এটা ঠিক না, তাহলে এটা নিষিদ্ধ করার অধিকার মানে কোনো মুসলিমের নাই। এটা আর কি, এটা পরে আমি এটা বুঝলাম আর কি। আচ্ছা, এখন আরেকটা রেফারেন্স দেখাই, সেটা একটু দেখেন। অনেক রেফারেন্স আছে আমার এলাকাটার ভিতরে। এই বইটা হচ্ছে বুখারী শরীফের বাংলা তর্জমা বিস্তারিত ব্যাখ্যা। এই বইটাতে এটা লিখেছেন মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরি, মানে বুখারী শরীফ থেকে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা করেছেন। এই অংশটুকু একটু পড়েন তো, নাবালিগ মেয়ের বিবাহ থেকে পড়েন তো। এই আয়াতে ঋতু আরম্ভ হয় নাই এরূপ রমণীর তালাকের ইদ্যত বর্ণনা করা হইয়াছে। সুতরাং ইহা অতি স্পষ্ট যে তাহার বিবাহেরও অবকাশ রইয়াছে, নতুবা তালাক ও উহার ইদ্যত কোথা হইতে আসিবে। আচ্ছা, এই যে ব্যাখ্যাটা তিনি দিচ্ছেন সূরা তালাকের 4 নম্বর আয়াতের, সূরা তালাকের 4 নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যা তিনি দিচ্ছেন, তাই না? আচ্ছা হ্যাঁ আসিফ ভাই এটা বুঝতে পারছি, কিন্তু আসিফ ভাই একটা কোশ্চেন আমি আপনাকে করি। সূরা তালাকে একটু শেষ করে নিন ভাই, কথাটা একটু শেষ করে, এটা একটু পরে শেষ করে নিন, বলেন এখানে কি লেখা, এর পরে কি?
কোথায় মানে এরপরে নিচের লাইন থেকে নাকি? এরপরে এই যে তাহার রোগসাতি তথা দাম্পত্য জীবন আরম্ভ হইয়াছে 9 বছর বয়সে, এই যে নিচে ব্যাখ্যা অংশটুকু পড়েন, ব্যাখ্যা। শরীয়ত অনুমোদিত বিষয়কে বেআইনি সাব্যস্ত করা এবং শরীয়তের বেআইনি বিষয়কে অনুমোদন করা, ইহারই নাম তাহারিফ বা শরীয়তের বিকৃতি সাধন, যাহা ইহুদি নাসারাগণ করিয়াছিল। আচ্ছা, এর পরের অংশটুকু একটু পড়তে হবে ভাই, এই অংশটুকু একটু পড়েন, শেষ। আচ্ছা আচ্ছা। অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে মেয়েদের বিবাহ সম্পর্কে ইমাম বুখারী রাদিয়াল্লাহু আনহু কোরআন ও হাদিস দ্বারা শরীয়তের অনুমোদন প্রমাণিত করিয়াছেন। ইহাকে বেআইনি করা বস্তুত শরীয়ত তথা আল্লাহ তাআলা কর্তৃক তাহার বান্দাদের জীবন ব্যবস্থা রূপে প্রদত্ত শাসনতন্ত্রে হস্তক্ষেপ ও উহার তাহারিফ বা বিকৃতি সাধন করা। যেহেতু এই অনুমোদনের উপর স্বয়ং হযরত রাসূলুল্লাহ আমল করিয়াছেন, অতএব এই অনুমোদনকে দোষণীয় সাব্যস্ত করা রাসূলের কার্যকে দোষণীয় সাব্যস্ত করারই শামিল। আচ্ছা, তার মানে আমরা বুঝলাম কোরআনে আল্লাহ পাক সূরা তালাকের 4 নম্বর আয়াতে অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের সাথে বিবাহ এবং যৌন সঙ্গম দুটাকেই বৈধতা দিয়েছেন, এবং নবী মুহাম্মদ এই অনুমোদনের উপরে আমল করিয়াছেন। মানে এই নির্দেশটা আল্লাহ পাকের এবং নবী মুহাম্মদ সেই জিনিসটা আমল করিয়াছেন। ভাই, আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে যে আল্লাহ পাক একটা নির্দেশ দিয়েছেন সূরা তালাকের 4 নম্বর আয়াতে, যে নির্দেশনাটা দিয়েছেন সেই নির্দেশনার উপরে আমরা জানি যে নবী মুহাম্মদ তার জীবনে, নবী মুহাম্মদ হচ্ছে জীবন্ত কোরআন, তাই না? নবী মুহাম্মদ কোরআনের ব্যাখ্যা দেবেন, আমাদেরকে বুঝায় দিবেন। আল্লাহর কাছ থেকে যে আয়াতগুলো আসবে সেগুলাকে নিজের জীবনে মানে প্রয়োগ করে সেটা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে দিবেন আমাদেরকে। আল্লাহ পাক সূরা তালাকের 4 নম্বর আয়াতে যে বিধানটা নাজিল করেছেন সেই বিধানটা আবার নবী মুহাম্মদ তার জীবনে অ্যাপ্লাই করে দেখিয়ে দিচ্ছেন যে এই বিষয়ে অনুমোদন আছে, আল্লাহ পাকের অনুমোদন আছে এবং নবী মুহাম্মদের অনুমোদন আছে। এই জিনিসটাকে দূষণীয় সাব্যস্ত করা হচ্ছে, রাসূলের কার্যকে দূষণীয় সাব্যস্ত করা, আল্লাহর বিধানকে দূষণীয় সাব্যস্ত করা। এর মানে হচ্ছে এই কাজটা সরাসরি আল্লাহ পাকেরই মানে বিধান। তবে আপনি এই জিনিসটা সঠিক বলেছেন যে আল্লাহ এই জিনিসটা করতে আপনাকে বাধ্য করে নাই, আপনাকে বলে নাই যে তোর করতেই হবে, বান্দা হে বান্দা তোমার করতেই হবে, এটা আল্লাহ পাক বলে নাই, কিন্তু বলেছেন যে কেউ যদি করতে চায় তাহলে করতে পারে। এই বিষয়ে অসংখ্য হাদিস আছে, অসংখ্য হাদিস আমি দেখিয়েছি যে নাবালেগ মেয়ের বিবাহ, আপনাকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, আরো অনেক হাদিস আছে। আচ্ছা, না এটা বোঝা যাচ্ছে, মানে এটা যে বৈধ সেটা বুঝতে পেরেছি অলরেডি, কিন্তু আমার একটা কোশ্চেন হচ্ছে এই সূরা তালাকের 5 নম্বর আয়াত, 4 নম্বর আয়াত, একটু ভাই একটু একটা জিনিস একটু শেষ করে নিই। যে বিষয়টা হচ্ছে যে আচ্ছা, সাবলটান ভাই চলে আসছেন আমাদের সাথে। সাবলটান ভাই, 1 সেকেন্ড আমি আপনার কাছে আসতেছি। যেটা হচ্ছে যে জিনিসটা বলতে চাচ্ছি আমি, এই জিনিসটা আমি বারবার বলি যে একটা জিনিসকে বৈধতা দেয়াটাও বিপজ্জনক। যদি আপনাকে বাধ্য করা নাও হয়ে থাকে, বৈধতা দেয়াটাও ইটসেলফ বিপজ্জনক। এটার উদাহরণ আমি অনেকবার দিয়েছি, আজকে আরেকবার দিই। মনে করেন বাংলাদেশ সরকার এখন থেকে একটা সিদ্ধান্ত নিল, আইন করলো যে ছাত্রলীগের কর্মীরা যদি ধর্ষণ করে তাহলে তার জন্য কোনো বিচার আচার হবে না, তারা দায়মুক্ত। এরকম যদি একটা আইন করে, তখন যদি ছাত্রলীগের ছেলেরা কেউ তো নিশ্চয়ই আছে যারা ধর্ষণ করবে, এবং তখন তো তাদের বিচার হবে না, আসলে তাদের কিছুই হবে না আসলে। তখন যদি শেখ হাসিনা এটা বলে যে আমি তো কাউকে করতে বাধ্য করিনি, আমি তো কোনো ছাত্রলীগকে ধর্ষণ করতে বাধ্য করিনি, আমি শুধুমাত্র সেই কাজটার বৈধতা দান করেছি, সেই কাজটা যে বৈধ সেটা আমি বলেছি, সেই আইনটা করেছি, কিন্তু কাউকে তো আমি করতে বাধ্য করিনি, তাহলে তোমরা আমাকে দোষ দিচ্ছ কেন? তখন যদি এই রকমের একটা যুক্তি সে দাঁড় করায়, সেই যুক্তিটাকে আপনি তালহা ভাই মেনে নিবেন তার যুক্তিটাকে, নাকি আপনি বলবেন সে এই বৈধতাটা দিয়েছে এই কারণেই কিছু ছাত্রলীগের কর্মীরা যেহেতু বুঝতে পেরেছে যে এই কাজটা অন্যায় না, এই কাজটা আইনগতভাবে লিগাল, এই আইনগতভাবে বৈধ, সুতরাং এই কাজটা করাই যায়, তারা এই কাজটা করেছে এবং তারা বুঝতে পেরেছে এটার কোনো কনসিকুয়েন্স নাই, এইটার দায় কি আপনি শেখ হাসিনাকেও দিবেন না? হ্যাঁ, আমি পয়েন্টটা বুঝতে পারছি। ধরেন হচ্ছে বাংলাদেশে আজকে
ধরেন হচ্ছে একটা ড্রাগ, ধরেন ইয়াবা হচ্ছে বাংলাদেশে ইলিগাল না, এটা হচ্ছে বৈধ। তো ধরেন এটার মানে এটা না যে মানে সরকার ইয়াবা নিতে এনকারেজ করতেছে, এটার মানে হচ্ছে এটা যে কেউ যদি ইয়াবা সেবন করে তাহলে তার ইয়া হবে না, কোনো শাস্তি হবে না, বা ইয়াবা সেল করে, অনেকটা হচ্ছে এরকম, তাই তো নাকি আসিফ ভাই? আমি মনে হয় আপনার পয়েন্টটা ধরতে পারছি। আমি বলতে চাচ্ছি যে একটা ক্রাইমকে যদি আপনি লিগালাইজ করেন তাহলে সেটাও তো ইটসেলফ একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার। যদি আপনি বাধ্য করেন নাই কাউকে এই ক্রাইমটা করতে, কিন্তু আপনি যদি একটা ক্রাইমকে লিগাল করে দেন, মানে মনে করেন বিএনপি কর্মীদেরকে হত্যা করা এখন থেকে আইনগতভাবে বৈধ, তার মানে তো এটা না যে শেখ হাসিনা বিএনপি কর্মীদেরকে হত্যা করতে বাধ্য করছে কাউকে, কিন্তু কাজটাকে লিগাল করে যদি দেয়, লিগাল করে দিলে তো অনেক ছাত্রলীগ কর্মী এই কাজটা করবে, এবং করলে তো তারা জানে যে তাদের কোনো বিচার হবে না, এটা মানে আইনগতভাবে তারা করতে পারে, তখন তো এটা তো একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার হবে, তাই না? হ্যাঁ, এটা ঠিক আছে, এটা আপনি ঠিক বলছেন। তো আমি বলতে চাচ্ছি যে কোনো একটা ক্রাইমকে যদি আপনি বৈধতা দেন, বৈধতা দেওয়াটাও তো ইটসেলফ বাধ্য না, ধরেন বাধ্য করেন নাই, বৈধতা দিচ্ছেন, বৈধতা দেওয়াটাও তো ভয়ঙ্কর। শুধুমাত্র বাধ্য করলেই যে ভয়ঙ্কর তা তো না, সেই কাজটাকে বৈধতা দেওয়াটাও তো ভয়ঙ্কর, নাকি ভাই? হ্যাঁ, কোন ক্রাইমকে বৈধতা দেওয়া হচ্ছে অর্থ হচ্ছে ওই ক্রাইম যে করবে ওই ব্যক্তিটার শাস্তি হবে না। তো শাস্তি যেহেতু হবে না, এটা মানে এটাও একটা ক্রাইম, মানে এই কাজটা ঠিক না। এটাও তো একভাবে এই ক্রাইমটাকে অনুপ্রেরণা দেয়া, তাই না? কারণ সে যে অপরাধী সে তো ভাবতেছে যে আমি এই কাজটা করলে কোনো বিচার নাই, কোনো সমস্যা নেই, আমি করতেই পারি। হ্যাঁ, এটা ঠিক আছে, কিন্তু আসিফ ভাই আমি যে এটা নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছিলাম, আপনি একটু আগে একটা হাদিস দেখালেন, ওইখানে কুমারী মেয়েদের ব্যাপারে বলা, তো ওইখানে কুমারী শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে। আর হচ্ছে এই যে সূরা তালাকের 4 নম্বর আয়াতে যাদের ঋতুস্রাব হয়নি তাদের ইদ্যৎকালের কথা বলা, মানে এটা দিয়ে বোঝানো যায় যে যাদের ঋতুস্রাব হয়নি তাদেরকে বিবাহ বৈধ, তাদের সাথে বাসর করা বৈধ। কিন্তু কথা হচ্ছে আমার এখানে বয়সটা কত নির্ধারণ, মানে ইসলামে বিয়ের বয়সটা কত নির্ধারণ করে, এটা নির্ধারণ করে, এটা একটু আপনি বলতে পারবেন? মানে ইসলামের মেয়েদের বিয়ের বয়স কোনো বয়স নির্ধারণ করা হয়নি, ছেলে মেয়েদের কারোরই কোনো বয়স নির্ধারণ করা হয়নি। আপনি 1 মাসের এমনকি 1 দিনের একটা বাচ্চা মেয়েকেও বিয়ে করতে পারেন ইসলামী বিধান মেনে। আপনি মাত্র জন্ম পেটের থেকে বাইরেছে সেই মেয়েকেও আপনি বিয়ে করতে পারেন, ইসলামী বিধানে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু সূরা ওই যে তালাকে যে বলা হলো যে যাদের এখনো ঋতুস্রাব হয়নি, তো এটা দ্বারা তো আপনি এটা বলতে পারেন না যে শিশু বিবাহ বৈধ, এটা তো বলা যায় না। অবশ্যই বলা যায়। আপনি এটা তাফসীর পড়েছেন, এই যে সূরা তালাকের 4 নম্বর আয়াতের তাফসীর গুলো পড়েছেন? আপনি কয়টা তাফসীর পড়েছেন? হ্যাঁ পড়েছি, তাফসীর ইবনে কাসির জালালাইন দুইটাই বুঝছি। আমি 8-10টা তাফসীর এখানে দিয়ে দিয়েছি, আপনি দেখেন, আপনাকে আমি দেখাচ্ছি কয়টা তাফসীর আমি দিয়েছি, দেখাচ্ছি একটা একটা করে। এটা ইবনে কাসির, এটা হ্যাঁ, প্রথমে আমি দিয়েছি বুখারী শরীফের একটা হাদিস, আপনাকে একটু দেখাইনি। এই বুখারী শরীফের এই হাদিসটা একটু পড়ে শোনাবেন ভাই প্লিজ? আচ্ছা, আল্লাহ তাআলার কালাম। আচ্ছা, এটা হচ্ছে সহিহ বুখারী 67 নম্বর অধ্যায়, হাদিস নম্বর হচ্ছে 5133, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। আচ্ছা, না, উপর থেকে পড়তে হবে। কার জন্য ছোট শিশুদের বিয়ে করা বৈধ, এইখান থেকে পড়তে হবে ভাই। আচ্ছা, পরিচ্ছেদ এখানে বলা আছে কার জন্য ছোট শিশুদের বিবাহ দেওয়া বৈধ, আল্লাহ তাআলার কালাম এবং যারা ঋতুময়ী হয়নি, সূরা তালাক 4। এই আয়াতকে দলিল হিসেবে ধরা নাবালেকার ইদ্যত 3 মাস নির্ধারণ করা হয়েছে। এটার মানে কি যে উপরে যে লেখা কার জন্য ছোট শিশুদের বিয়ে দেয়া বৈধ, তারপরে লেখা যে আল্লাহ তাআলার কালাম যারা এখনো ঋতুমতী হয়নি, সূরা তালাকের 4 নম্বর আয়াত, এই আয়াতকে দলিল ধরে নাবালেগার ইদ্যত 3 মাস নির্ধারণ করা হয়েছে। এই কথাটার মানে কি ভাই? আমি বুঝলাম না, একটু যদি বুঝাই দিতেন। আচ্ছা, মানে এইখানে ওই যে সূরা তালাকের যে 4 নম্বর আয়াত, ওটাকে দলিল হিসেবে ধরে যে নাবালিকা যাদের মানে প্রাপ্তবয়স্ক না, তাদেরকে তাদের যে নির্ধারণ করা হয়েছে 3 মাস। তো এটার পরিচ্ছেদে আবার বলা শিশুদের বিয়ে দেওয়া বৈধ। তো এটা দিয়ে তো মানে শিশুদের ইদ্যৎকালের কথাটা আমি বুঝতে পারতেছি আর কি, এটা দিয়ে। ইদ্যত কখন হয় বলবেন? ইদ্যতের ঘটনাটা কখন ঘটে? ইদ্যতের প্রয়োজনীয়তা কি? ইদ্যতের প্রয়োজনীয়তা ওই যে মানে তালাক প্রাপ্ত, আমি যতটুকু জানি যে তালাক দেওয়ার পর
ইদ্যতটা আর কি করতে হয়, মানে পেটে পেটে বাচ্চা আছে কিনা ওটা জানার জন্য। আচ্ছা, পেটে বাচ্চা আছে কিনা, পেটে বাচ্চা থাকার সম্ভাবনাটা কখন তৈরি হয়? সেক্স করলেই তো পেটে বাচ্চা থাকার সম্ভাবনাটা তৈরি হয়। সেক্স যদি না করে, যৌন সঙ্গম না করলে তো পেটে বাচ্চা আছে কিনা সেটার কোনো ইয়াই নেই, তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি বুঝতে পারছি। আপনি বোঝাতে চাচ্ছেন যে শিশুদের সাথে ওইসব কাজ করা বৈধ, মানে ইদ্যত দিয়ে বোঝাতে চাচ্ছেন, বুঝতে পারছি আমি। আচ্ছা, এই জিনিসটা আরো পরিষ্কার ভাবে একদম সরাসরি বলে দেওয়া হয়েছে সরকারি সৌদি আরবের সরকারি ওয়েবসাইটে। মানে সৌদি আরবের একেবারে সরকারি ফতোয়া, সরকারি ওয়েবসাইটে একেবারে ইয়া করে টানায় দেওয়া হয়েছে। কোনো রাগঢাক নাই, একদম সরাসরি। মানে চিন্তা করেন এরকম একটা মানে বিকৃত ব্যাপার। সেই জিনিসটা আপনাকে একটু দেখাচ্ছি। এই যে এই পেজটা বেশি বড় করলে এই পেজটা ভেঙে যায়। আমি আপনাকে আমি লিংক দিয়ে দিব, আপনি একটু এই ওয়েবসাইটটা একটু ভিজিট করবেন। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে সৌদি আরবের সরকারি ওয়েবসাইট। ভাই আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন ওয়েবসাইটটা? হ্যাঁ হ্যাঁ, কিংডম অফ সৌদি আরব নাকি? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে কিংডম অফ সৌদি আরবিয়া। এটা আমি দেখাচ্ছি, আরো ভালো করে দেখাচ্ছি, দাঁড়ান দেখি কতটুকু বড় করা যায়। এই যে ভেঙে গেছে। হ্যাঁ, এই ওয়েবসাইটটা বড় করলে ভেঙে যায়, ব্রেক হয়। আমি ছোট করেই দেখ, এই যে এইভাবেই দেখেন ভাই। এটা হচ্ছে সৌদি আরবের একটা সরকারি ওয়েবসাইট। এই ওয়েবসাইটটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট ওয়েবসাইট। এই ওয়েবসাইটের শেষে আমি আপনাকে লিংক দিয়ে দিচ্ছি এই ওয়েবসাইটের। আপনি এই ওয়েবসাইটের লিংকে গেলে আপনি মানে এই যে কমেন্ট সেকশনে এই লিংকটা দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা যারা দেখতে চান আপনারা একটু দেখে নিয়েন এই ওয়েবসাইটটা। আচ্ছা, এটা ভেঙে গেল কেন? আচ্ছা, এই ওয়েবসাইটে, আচ্ছা এটা গভর্নমেন্ট ওয়েবসাইট, এটা ভেঙে গেল। আমি লিংকটা এখানে পোস্ট করলাম কিন্তু লিংকটা ভেঙে গেল। আচ্ছা যাই হোক, এই যে এইখানে দেখবেন আপনি, এই যে এখানে আমি দিয়ে দিয়েছি, এখানে দেখেন alifta.gov.sa এই যে এই ওয়েবসাইটের নাম। এই ওয়েবসাইটটা যে গভর্নমেন্ট ওয়েবসাইট এটা তো আপনি বুঝতে পারছেন নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, বাংলাদেশ হলে গভর্নমেন্ট.বিডি থাকে, আর সৌদি আরব আছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, গভর্নমেন্ট। আচ্ছা, এই গভর্নমেন্ট ওয়েবসাইটে সরকারি ওয়েবসাইট, সৌদি আরবের সরকারি ওয়েবসাইট। এটা কিন্তু সেই কথা না, মানে একদম সরকার দ্বারা নির্ধারিত ওয়েবসাইট। এইখানে আপনি দেখেন এখানে কি লেখা একটু পড়েন। বা এটার অবস্থা খুবই বাজে, আপনি পড়ে শোনান, আমি ওই লিংকে গিয়ে আবার দেখে নিব। মানে এখনই বোঝা যাচ্ছে না, জুম করলে আর বোঝা যাবে না। আচ্ছা, এই যে এই অংশটুকু একটু পড়েন, এই যে দাস, এই অংশটুকু একটু পড়েন শুধু। ভাই একটু জুম করেন, আমি তো দেখতে পাচ্ছি না, খুবই ছোট করে দেখা যাচ্ছে। ভাই এর চেয়ে জুম করলে এটা ফেটে যাবে, এই ওয়েবসাইটে। আচ্ছা, আপনি পড়ে শোনান, আমি দেখতেছি। আমি লিখে গিয়ে, আচ্ছা, এই ওয়েবসাইটে লেখা, thus it is permissible to contract the marriage of an immature girl and consummate it. Consummate it মানে কি ভাই? ভাই consummate, আচ্ছা, contract the marriage of an immature girl, এটুকু বুঝলাম। and consummate it এই কথাটুকুর মানে কি? এটার মানে আমিও বুঝতেছি না, যে পারমিসেবল টু কন্ট্যাক্ট দ্য ম্যারেজ অফ অ্যান ইমম্যাচিউর গার্ল, এটা দ্বারা বুঝছি পারমিশন দেওয়া। বিবাহ কনসুমেট করা মানে হচ্ছে যৌনতার মাধ্যমে বিবাহকে স্বীকৃতি প্রদান করা বা বৈধতা প্রদান করা। ঠিক আছে, যৌনতার মাধ্যমে, সহবাসের মাধ্যমে বিবাহকে। এটা আমার জানা ছিল না, এইজন্য এই ওয়ার্ডটা আমি বুঝতে পারতেছিলাম না। হ্যাঁ ঠিক আছে। আচ্ছা, আপনি গুগলে সার্চ করেও দেখতে পারেন এটার অর্থ কি। তাহলে ভাই আমি যেখানে আপনাকে সরকারি ওয়েবসাইট থেকে, কোরআন হাদিস থেকে, এবং আমার কাছে অনেকগুলো তাফসির আছে এই আয়াতের, মানে 10-15টা তাফসির তো আমি এই লেখাটার ভিতরে দিয়ে দিয়েছি। এই লেখাটার ভিতরে আপনি সেই তাফসির গুলো পেয়ে যাবেন যে এই সূরা তালাকের এই 4 নম্বর আয়াতটা নাজিল হয়েছিল। মুহাম্মদের কিছু সাহাবী অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে বিয়ে করে জিজ্ঞেস করেছিল যে তাদের ক্ষেত্রে ইদ্যত কতদিন হবে। মুহাম্মদ তখন, আচ্ছা আতিক ভাই, আপনি যে ওয়েবসাইটটা দেখালেন ওইখানে তো মানে আমি যেটা দেখতে পাচ্ছিলাম যে ইমম্যাচিউর গার্ল, মানে অপ্রাপ্ত বয়স্ক যে বালিকা, তাদেরকে সৌদি গভর্নমেন্ট পারমিশন দিয়ে দিছে। মানে এটার অর্থ কি, মানে সৌদি আরবে শিশু বিবাহ বৈধ নাকি? সৌদি আরবে শিশু বিবাহ এই কিছুদিন আগ পর্যন্ত বৈধ ছিল, কিন্তু বর্তমানে যে সুলতান এসছে, বর্তমানে যে আসছে প্রিন্স সালমান, সে এসে নতুন আইন করেছে যে এই শিশু বিবাহ এখন থেকে আর করা যাবে না। কিন্তু এই যে আমি যে ওয়েবসাইটটা দেখালাম সেটা হচ্ছে
সৌদি আরবের দুইটা অংশ আছে, একটা অংশ হচ্ছে গিয়ে রাজ পরিবার আর একটা হচ্ছে শরিয়া কাউন্সিল। এই যে ওয়েবসাইটটা, দুইটাই গভর্নমেন্টের অংশ। যে ওয়েবসাইটটা দেখালাম সেটা হচ্ছে শরিয়া কাউন্সিল দ্বারা পরিচালিত ফতোয়া বিভাগের ওয়েবসাইট। হ্যাঁ, ফতোয়া এবং ইসলামী শরীয়ত বিষয়ক তারা আলাপ আলোচনা করে। কিন্তু সৌদি আরবের যে রাজ পরিবারের আইন হচ্ছে যে এখন থেকে শিশু বিবাহ করা যাবে না, কিন্তু শরীয়তের যারা ফতোয়া বিভাগের যারা মানে প্রধান, তারা এই জিনিসটাকে তো মেনে নেন নাই। তারা এখনো ইসলামের যে বিধান সেই বিধানটা কি ফলো করার কথা বলতেছেন। মানে বর্তমান যে সৌদি গভর্নমেন্ট মানে ওনারা এটাকে মানে মডিফাই করে ফেলতে চাচ্ছে, কিন্তু এক অংশ এটাকে মানে এখনো মানে মেনে নিতে চাচ্ছে, কারণ হচ্ছে এটা হচ্ছে কোরআন হাদিসে বলা। তো তারা কোরআন হাদিসের বিরুদ্ধে যেতে চায় না মনে হয় এক অংশ। এই যে ওয়েবসাইটটা আপনি দেখালেন ওইটা মনে হয় শরিয়া কাউন্সিল কন্ট্রোল করে নাকি? হ্যাঁ, এটা কন্ট্রোল করে। এখানে যে ফতোয়া যে যে অংশ, যে গ্র্যান্ড মুফতি এবং ইফতা বিভাগ, তারা এই ওয়েবসাইটটা চালায়। তারা সরকারের অংশ। আচ্ছা, মানে বর্তমান বুঝছি মানে সভ্য সমাজ এখন ওটা মেনে নিচ্ছে না, তাই বর্তমান সৌদি গভর্নমেন্ট মানে ওটা আর কি করে দিছে, ইলিগাল করে দিছে, কিন্তু এক অংশ এটাকে এখনো সাপোর্ট করে যাচ্ছে। ইসলামকে পাশ কাটিয়ে সৌদি সরকার, বর্তমান সৌদি সরকার যে প্রিন্স সালমান, সে ইসলামকে পাশ কাটিয়ে সে বিধান করেছে, ইসলাম বিরোধী বিধান করেছে। আসলে এখন ইসলামের যে বিধানটা হচ্ছে, আরেকটা বিধান আছে যে যদি জালেম শাসকও থাকে, সে যদি কোনো ইসলাম বিরোধী কাজও করে, তখন জালেম শাসক হইলেও তাকে মেনে নিতে হবে। এমনকি যদি হাদিসে এসছে এই জিনিসটা, যদি হাবশি গোলামও তোমাদের খলিফা নির্বাচিত হয় তাহলে তাকেও তোমরা মেনে নাও। এই কারণে মানে সৌদি আরবের যে শরিয়া কাউন্সিল সেই রাষ্ট্রপ্রধানকে মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু তার মানে এটা না যে এই বিধানটা ইসলামের বিধান। এই বিধানটা হচ্ছে যে শিশু বিবাহ বন্ধের যে বিধানটা, সেটা হচ্ছে অনইসলামিক বিধান। ইসলামের বিধান এটাই যে যে কোনো বয়সের শিশুকে, মাত্র জন্ম হয়েছে এই রকমের একটা বাচ্চাকেও বিয়ে করা সম্পূর্ণ ইসলামে জায়েজ আছে। আচ্ছা, এই যে রাষ্ট্রের শাসককে যে মেনে নিতে হবে, হ্যাঁ, এই নিয়মটা মনে হয় আমাদের দেশের ইয়ারাও ফলো করে, কারণ আমাদের দেশের ইয়াটা কিন্তু মানে ইসলাম অনুযায়ী না, বৈধ না। ইসলাম অনুযায়ী মানে এটা না, গণতন্ত্র যেটা। তো এইটাকে মনে হয় যে রাষ্ট্রের শাসককে মানতে হবে, এই যে পয়েন্টটা, এটা মনে হয় আমাদের দেশের মাদ্রাসাতে ওরাও ফলো করে নাকি? হ্যাঁ, মানে এটা মাদ্রাসায় ফলো করে, কিন্তু তারা মনে মনে চায় সরকারকে উৎখাত করে, গণতন্ত্রকে উৎখাত করে ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠার। কিন্তু তারা তো এটা এখন আপাতত, যেহেতু তারা সংখ্যালঘু এবং তাদের শক্তি সামর্থ্য নেই, জন্য পারছে না। কিন্তু যখন তাদের সংখ্যা বাড়বে এবং অস্ত্রশস্ত্র আসবে, তখন তারা জিহাদ করতে পারবে। তাদের যে ইসের বিরুদ্ধে জিহাদ করারও বিধান আছে। যদি ইসলাম বিরোধী সরকার থাকে, ইসলাম বিরোধী আইন করে, তখন তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা যাবে। কিন্তু এখন করা সম্ভব হচ্ছে না। যাই হোক, তালা ভাই, আমি আপনাকে দেখিয়েছি যে ইসলামে শিশু বিবাহটা সম্পূর্ণ বৈধ। 1 মাসের 1 দিনের বাচ্চা মেয়েকে বিয়ে করা বৈধ। আমাদের সাথে সাবলটান ভাই এবং ফারাজ ভাই এসেছেন। সাবলটান ভাই, আপনি যদি এই বিষয়ে কি কিছু বলবেন, আপনার যে শিশু বিবাহ বিষয়ে? আমি অ্যাকচুয়ালি তালহা ভাইয়ের একটা পয়েন্ট আমি অ্যাড্রেস করতে চাচ্ছিলাম। তালহা ভাই, আপনি যখন লাইভে এসেছেন, আপনি বললেন যে সংশয়.com-এ আসিফ ভাইয়ের লেখা থেকে আপনি মানে মুরতাদ মারার হাদিস আপনি দেখছেন, কিন্তু তাও আপনি এই জিনিসটাকে মানেন না আর কি। মানে আপনার মানা বা না মানা দিয়ে ইসলামের যেই খারাপটা, এটা কি পাল্টায় যাইতেছে, নাকি আপনি মনে করেন যে যেই হাদিসগুলো সংশয়.com-এ আছে সেগুলো আপনার জাল হাদিস বা ভুয়া হাদিস বা ভ্যালিড না? সেগুলো ঠিক আছে, সেই হাদিসগুলা আপনি দেখবেন, সেই হাদিসগুলা যে আমরা যারা জেনারেল ইয়াতে হয়েছি, জেনারেল শিক্ষাতে, তো তারা এই হাদিসগুলো জানি। আমরা ইসলাম অনৈতিক শিক্ষা বইটা পড়ছি ছোটবেলায়, এখান থেকে ইসলাম শিখছি। এর বাইরে তো ইসলাম কখনো জানি নাই, পড়ি নাই। তো মানে আমরা জানি না যে মুরতাদকে হত্যা করতে হয়। যে আমি কিছুদিন আসিফ ভাইয়ের সাথে, আমি যখন আসিফ ভাইয়ের কথা পেপারে পড়ি, আমি যখন এই যে স্কুলে পড়তাম, তখন আমি আসিফ ভাইয়ের এই যে এই ঘটনাটা ওনার ব্যাপারে পেপারে জানি, ওনার ওয়েবসাইট তখন আমি দেখি। মানে আপনারা হ্যাঁ, জানতামই না, জানি না এটা, মানে জানেন না আর কি, ঠিক মতো আপনি পড়েন না। আমরা না, এটা আমাদের জেনারেশন বলেন বা আমাদের বাংলাদেশের ম্যাক্সিমাম মানুষ বলেন, এটা জানেই না। মুরতাদ কি এটাই তো জানে না। তো জানে না, তারা যদি জানতো তাহলে তো মানে এইভাবে তারাও মানতো না। শুধু আমি না, এটা কেউই মানতো না। কিন্তু তারা যে নাস্তিক হয়ে যেত তাও না। কিন্তু ইসলামের নিয়ম অনুযায়ী যদি কেউ সহিহ হাদিস অস্বীকার করে, তাহলে সে ধর্মে থাকতে পারবে না, এটা আমি জানি।
কিন্তু ভাই একজন মানুষকে হত্যা করা তো আমি সমর্থন করতে পারবো না। হাদিসের মধ্যে যেটা লেখা আছে লাইক মানা না মানা, এটা কি মানে ধর্মের যে ওয়ার্ডস এটা কি চেঞ্জ করতেছে, বা এই ধর্মের ওয়ার্ডস এর আন্ডারে যারা বিশ্বাস করে যখন when they act accordingly এটা কি জিনিসটাকে পাল্টাচ্ছে আপনাদের মানা না মানা দিয়ে? নীতি পাল্টাচ্ছে না, অনেক মানুষ এটাকে ফলো করতেছে, কিন্তু ম্যাক্সিমাম মানুষ তো এই জিনিসটাকে মানতেছে না। এটাও তো আপনাকে ভাবতে হবে। জানি এটা মানা না মানা দিয়ে ইসলাম চলবে না, কারণ ইসলামের মধ্যে এটা আছে, এটা আপনার কথা ঠিক আছে, কিন্তু যারা হচ্ছে আমরা যে সাধারণ মানুষ তারা কিন্তু কাউকে কোনোদিন হত্যা করতে চাইবো না। এই যে আসিফ ভাইয়ের সাথে যে সাধারণ মানুষ যদি ইসলামের খারাপকে যদি স্বীকৃতই যদি না দেয়, এটা কি একটা ভালো জিনিস বলবেন আপনি? এটা অবশ্য একটা ভালো জিনিস, ওই মানবিক দিক দিয়ে চিন্তা করতে গেলে ভালো জিনিস, কিন্তু যদি আপনি ইসলামের দৃষ্টিতে দেখেন তাহলে এটা অবশ্যই খারাপ, কারণ হচ্ছে এটা হচ্ছে সুন্নাহর বিরুদ্ধে যায়, কোরআন সুন্নাহর বিরুদ্ধে যায়, এটা ওই দিক দিয়ে খারাপ। কিন্তু একটা মানবিক ভাবে যদি আপনি চিন্তা করেন, একটা মানুষকে হত্যা করা কিন্তু আমরা সাপোর্ট করি না, একটা সভ্য মানুষ বা আমি আপনাকে হত্যা করা সাপোর্ট করতে বলছি না, আমি সিম্পলি আপনাকে বলছি যে ইসলামের মধ্যে যে খারাপটা আছে এই খারাপটাকে স্বীকৃতি দিতে। স্বীকৃতি বলতে আপনি কি বোঝাচ্ছেন? আমি মানে বুঝতে পারতেছি না। মানে বলতে আমি এটাকে আপনার থেকে অ্যাকনলেজমেন্ট আমি এক্সপেক্ট অবশ্য লাইক আই এম নো ওয়ান টু এক্সপেক্ট এনিথিং অফ ইউ, বাট এট লিস্ট করলে এটা ভালো হতো আমার দিক দিয়ে, যেটাকে অ্যাকনলেজ করে দেন, এটাকে একদম পুরা আপনি ডিনাউন্স করলেন। ভাই মানবাধিকার বিরোধী, তারপরে হচ্ছে যে এটা হচ্ছে, এটা তো মানে সমর্থন করা যাবে না, এটা হচ্ছে কথা। তো এই জন্য আর কি এটাকে সাপোর্ট করি না। ঠিক আছে তালহা ভাই, এতটুকুই ছিল। এটা শুনে ভালো লাগলো যে অ্যাটলিস্ট আপনার মানবতা আপনার ধর্মের থেকে ভালো। এবং কিন্তু ভাই আমি বিশ্বাস করি, আমি কিন্তু এটা মানি না, তার মানে এই না যে ভাই আমি, হ্যাঁ ইসলাম অনুযায়ী এটা একটা জিনিস অস্বীকার করলে মানে আপনি কিসের উপরে বিশ্বাস করেন? এই যে এই ইসলাম যেটার মধ্যে একটু আগে আপনি বললেন একটা জিনিস যেটা আপনি মানে আপনার কাছে মনে হয় যে মানবিক না, সেই জিনিসটাকে আপনি মানেন? এখন এটা এই যে আপনি যদি এই যে আপনার আসিফ ভাইয়ের যে লেখাগুলা, সংশয়ের যে লেখাগুলা, এগুলার যে হাদিসগুলা, এগুলো তো সব সহিহ হাদিস, এই হাদিস বিটির সাথে লিঙ্ক করা থাকে, ক্লিক করলে দেখা যায়। তো এখন হচ্ছে ম্যাক্সিমাম মানুষকে যদি আপনি হাদিসগুলা দেখান তাহলে এগুলো মানবে, পড়বে, শুনবে, বুঝবে, কিন্তু এই হাদিসগুলাকে সাপোর্ট করবে। আপনি একটু আগে কিন্তু বললেন যে আমার কথাও ইনক্লুডেড, আমি আমার কথাও একেবারে যুক্ত করে বলছি যে মানে এই হাদিসগুলা ঠিক আছে, কিন্তু এই হাদিসগুলো আমরা মানতে পারবো না, কারণ হচ্ছে আমরা একজন মানবিক মানুষ হিসেবে এগুলো মানা তো পসিবল না। আপনি বুঝতে পারছেন আমার কথাটা? ইসলামের প্রতি ঈমান কি থাকলো? ইসলাম অনুযায়ী তো থাকলো না, কিন্তু আমি মনে প্রাণে যেহেতু এক ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি, আমাদেরকে কেউ ক্রিয়েট করেছে, তাহলে আমার ঈমান তো আছে, তাই না? হয়তো এক অংশ আমি মানতেছি না। আচ্ছা, আমার একটা প্রশ্ন আছে, যারা আমাকে আক্রমণ করতে চেয়েছিল তারা তো নিশ্চয়ই ইসলাম ধর্মকে আপনার থেকে বেশি মানে, তাই না তালহা ভাই? হ্যাঁ মানে আমি ধরেন জানি, আর তারা হচ্ছে মানে দুজনই জানি, কিন্তু আমি মানি না, কিন্তু তারা মানে, এটা হচ্ছে পার্থক্য। আচ্ছা, তার মানে আমরা বুঝতে পারছি যে আপনি যত বেশি ইসলাম মানবেন তত বেশি অমানবিক মানুষে পরিণত হবেন, আর যত কম ইসলাম মানবেন তত আপনি মানবিক মানুষে পরিণত হবেন। থ্যাংক ইউ ভাই এই তথ্যটা আমাদেরকে দেওয়ার জন্য। ফারাজ ভাই, আপনি কি কিছু বলবেন এই বিষয়ে? ফারাজ ভাই আজকেও ঘুরে গেছে। ফারাজ ভাই, না আমি কি বলেন আসিফ ভাই, এইগুলা কাজ আমি করি না। যাই হোক, বাট এটা ভালো, মানে দিনের শেষে তালহা ভাই আপনি যতটুকু আপনার আলোচনা শুনলাম, মানে ঢোকার পরে আমি আপনার আলোচনা শোনা শুরু করছি আর কি। আপনি ফ্রি দেশের ফ্রি নাগরিক হিসাবে ইউ ক্যান বিলিভ হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট, বাট আপনার মরাল পজিশন যদি নবী মোহাম্মদ এবং তার কাল্পনিক আল্লাহ থেকে বেটার হয়, ওনাদের বিধান থেকে বেটার হয়, আপনি যদি মরালি তাদেরকে সারপ্রাইজ করে যান, তাদের থেকে আগায় যান, দেন আমি মানুষ হিসেবে আপনাকে কংগ্রাচুলেট করতে পারি। ফারাজ ভাই, এটা শুধু আমি একা না, আমার যে ফ্রেন্ড সার্কেল তাদেরকে তো আমি ওই লেখাটা দেখাইছি, তারা কেউ এটাকে সাপোর্ট করে না। তালহা ভাই, দ্যাটস গুড ফর ইউ এন্ড ইওর ফ্রেন্ড সার্কেল, বাট এটা সবার জন্য কিন্তু হয় না। যেমন আমি যদি আমার ফ্রেন্ড সার্কেলের কথা বলি,
অ্যাট সাম পয়েন্টে তারা কিন্তু অনেকেই দাস প্রথা এটাকে অ্যাকসেপ্টেবল মনে করে নেয়। আমি মনে করি যদি তারা সামহাও এই জিনিসটা জানতে পারে, এটা তারা নিজেরা অ্যাকসেপ্ট করে নিবে বা নিজেরা নিজেকে কোনো একটা বুঝ দিয়ে বলবে যে হ্যাঁ, শিশু বিবাহ করা আসলেও কোনো না কোনো ভাবে যৌক্তিক করতে পারে, এরকম মানে এটা মেনে নিতে পারে ফারাজ ভাই, এটা মেনে নিতে পারে। কিন্তু ধরেন এই যে যুদ্ধ করে জিহাদ করে ওদের মা বোনকে তুলে এনে আপনি এই কাজ করবেন, দাসী বানাবেন, এটাকে আপনার ফ্রেন্ড সার্কেল কেউ মেনে নিবে না। এটা একজন, আমি মনে করি একজন যে মুসলিম সেও মেনে নিবে না। একজন যে সাধারণ মুসলিম তার কথা বলতেছি। এখন যে উগ্র জঙ্গি তাদের কথা বলে লাভ নেই, তারা ইসলামকে অন্যভাবে ফলো করে। মানে যারা বেশি ফলো করে, বেশি মানে ইসলামকে, তারা ওই কাজগুলো করবে। কিন্তু আপনারা যারা একটু কম মানেন, জানেন কিন্তু একটু কম মানেন, তারা যখন অসহায়, জানতাম না ভাই, আপনার এগুলা না বললে তো জানতাম না। না, আপনার অসহায়তাকে পুঁজি করে আপনার এই যে এই প্রিমিটিভ বা বর্বর চিন্তাগুলাকে, প্রিমিটিভ বর্বর আইডিওলজিটাকে আপনার মনের মধ্যে ঘেরে নিবে যখন আপনি অসহায় থাকবেন, আপনার কাছে করার তেমন কিছু থাকবে না, বা আপনি পারিবারিক ভাবে বা আপনি আপনার ক্যারিয়ারের দিক থেকে আপনি যখন একটু পিছিয়ে পড়বেন, তখন এই জিনিসগুলো ধীরে 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 আপনার অ্যাকসেপ্টেন্সের মধ্যে চলে আসে। কেননা আপনাকে কোনো না কোনো একটা স্কেপ রোড পাইতে হয়, কোনো না কোনো একটা আশা পাইতে হয়। ওই আল্লাহর হাত ধরে এই বর্বর জিনিসগুলো মানুষ মেনে নেয় অনেক সময়। বাট দ্যাটস গুড ফর ইউ যে আপনি এবং আপনার ফ্রেন্ড সার্কেলের মধ্যে এটা হচ্ছে যে এই জিনিসগুলো আপনি যতই বিশ্বাস করেন আপনারা মানতে পারতেছেন না। দ্যাটস গ্রেট। আপনি যা খুশি তা বিশ্বাস করেন, এটা আমার সেন্সে এটা কোনো না, মানে কোনো বড় ক্রাইম কিছু না। বাট আপনার ক্রাইম হবে যখন আপনি এই প্রিমিটিভ আইডিওলজি গুলো মেনে বলবেন যে হ্যাঁ, এটাই সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং এটার উপর বেস করে মানুষের অধিকার হরণ করবেন। বাট আপনি করতেছেন না, দ্যাটস গুড ফর ইউ। আমি আপনাকে কংগ্রাচুলেট করতে পারি। হ্যাঁ, এতটুকু বলতে পারি। কিন্তু ফারাজ ভাই, আমার একটা পয়েন্ট আছে, আপনি পয়েন্টটা একটু শুনেন। মনে করেন তালহা ভাই, কিন্তু আমার যেটা মনে হলো যে উনি একজন মানবিক মানুষ, উনি সভ্য মানুষ, উনি এই জিনিসগুলাকে সাপোর্ট করেন না। কিন্তু মনে করেন কালকে ওনার একটা বিরাট একটা বিপদ হলো, আমি চাই না আপনার কখনো বিপদ হোক, আমি চাই আপনি ভালো থাকেন, কিন্তু ধরেন তর্কের খাতিরে ধরে নেন কালকে আপনার মা খুবই অসুস্থ হলো বা বাবা খুবই অসুস্থ হলো, এবং অথবা ধরেন আপনারই একটা এমন একটা অসুখ হলো যে অসুখটা খুবই ভয়ঙ্কর, এবং আপনি বুঝতে পারলেন যে আপনি এখন অসহায়, আপনি এখন এমন একটা সিচুয়েশনে পড়েছেন যে এখান থেকে আপনাকে আল্লাহ পাক ছাড়া আর কেউ, যেহেতু আপনি বিশ্বাস করেন আল্লাহ পাকে, আল্লাহ পাক ছাড়া আপনাকে এখন আর কেউ রক্ষা করতে পারবে না। তখন যখন আপনার এই ধরনের একটা সাইকোলজিক্যাল ঘটনা, একটা ইস্যুর ভিতরে আপনি পড়বেন, একটা মানে অসহায়ত্বের মধ্যে আপনি পড়বেন, তখন কিন্তু আপনার কাছে তখন মনে হতে শুরু করবে যে এই যে আমি কয়েক বছর আগে যে আসিফ মহিউদ্দিনের লাইভে যুক্ত হয়ে একটা নাস্তিকের সাথে যে এত ভালোভাবে কথা বলছিলাম, এই কারণেই বোধহয় আমাকে আল্লাহ পাক এই শাস্তিটা দিচ্ছে। এবং আমি যে সহিহ হাদিস দেখার পরেও মানি নাই, এই যে মুরতাদ, এই যে শাতিমে রাসূল, এদেরকে যে কতল করতে হবে, এই কারণেই বোধহয় আল্লাহ পাক আমার উপরে এমন একটা মানে চাপাই দিচ্ছে, এমন একটা ওষুধ চাপাই দিচ্ছে আমার উপরে, যে এখন তো আর আমার কোনো কিছু করার নেই। তাহলে আমি তো ভুল করছি। তখন কি আপনার মনে হবে না যে আপনার যে এখনকার যে মানবিক স্ট্যান্ড, ভবিষ্যতের যে সময়টাতে, যে সময় আপনি একটা বিপদে পড়বেন বা যে সময় আপনি এমন একটা ইস্যুর ভিতরে থাকবেন যে সেই সময়টাকে আপনাকে টুইস্ট করা খুবই সহজ হয়ে যাবে, আপনি তখন মানে পড়ে যাচ্ছেন, একটা জায়গায় পড়ে যাচ্ছেন, সেই সময়টাতে আপনাকে আপনার সাইকোলজিটাকে একদম টোটালি ঘুরায় ফেলা, এবং যেহেতু আপনি বিশ্বাসী একজন মানুষ, সেহেতু আপনি কিন্তু বিরাট একজন জঙ্গিতে পরিণত হয়ে যেতে পারেন সেই সময়। ফারাজ ভাই, আমার কথা কি বোঝা গেছে? আসিফ ভাই, এই ধরেন আমি যদি কোনো সময়, বা আমার কথা না, যে কোনো একজন সাধারণ মুসলিমের কথা যদি ধরি, আমি সাধারণ মুসলিমের হয়ে কথা বলি আর কি, তো তারা যদি কোনো সময় এরকম একটা বিপদে পড়ে, এরকম একটা সমস্যায় পড়ে, কেউ অসুস্থ হয়ে যায়, কেউ মারা গেল, ধরেন অনেক সমস্যা, তো এরকম টাইমে তারা কিন্তু আল্লাহর কাছে দোয়া ইবাদত করবে, তারপরে হচ্ছে নামাজ রোজা করবে, কিন্তু কখনোই জঙ্গি হয়ে যাবে না বা জিহাদ করবে না। তার হয়তো স্রষ্টার প্রতি যে একটা বিশ্বাস,
সেটা তখন বেড়ে যাবে, বা মানে সে স্রষ্টার প্রতি একটু দুর্বল হয়ে পড়বে, আল্লাহর প্রতি দুর্বল হয়ে পড়বে। কিন্তু তার অর্থ এই না সে ওই জিহাদ করবে, সে হচ্ছে ওই মুরতাদ কোপাবে, তারপরে হচ্ছে যারা নবীর বিরুদ্ধে কথা বলে তাদের কোপাবে, তার অর্থ এই না। সে হচ্ছে ইবাদত করবে, দোয়া মোনাজাত করবে, কিন্তু কখনো এর অর্থ এই দাঁড়াবে না যে মানে আমি জঙ্গি হব বা জিহাদ করব। এগুলা আমি মনে করি না আর কি। আমি না, আমার ক্ষেত্রে না, সবার ক্ষেত্রে। তখন তো সে এই যে মুরতাদ কোপানোটাকে ভালো মনে করবে না, যে সে যেহেতু মুরতাদ কোপানোটাকে একসময় খারাপ মনে করেছিল, তখন তো সে এইটা নিয়ে অপরাধ বোধে ভুগবে, যে আমি যে মুরতাদ কোপানোটাকে খারাপ বলে বলছিলাম এক জায়গায় গিয়ে, এটা উচিত না, এটা করা উচিত না। আমি যে নবীর বিরুদ্ধে কথা বলছিলাম, নবী মুরতাদ কোপাইতে হুকুম দিচ্ছে, আমি সেটা মানি নাই, এটা নিয়ে কি অপরাধ বোধে ভুগবে না সে? না ভাই, আমার মনে হয় না। কারণ হচ্ছে মানুষ যদি মানে কোনো মুসলিম যদি কখনো এই যে এরকম মানে কষ্টে ভোগে, তখন এই যে এইসব কারণে সে এইগুলো মাথায় আনবে না। তখন সে মানে আল্লাহর প্রতি ইবাদত, তার যে মানে পাপ কাজ, তার যে অপরাধ, এগুলার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে, বা তার আপনি যে মার উদাহরণটা দিলেন, তো মার জন্য দোয়া প্রার্থনা করবে। কিন্তু আমার মনে হয় না কখনো যে ওই মুরতাদ হত্যা কিংবা শাতিমে রাসূল হত্যা এগুলা নিয়ে সে আফসোস করবে যে এগুলা মানি নেই বলে আমি আজকে এই অবস্থা। এটা কখনো মনে করবে বলে আমার মনে হয় না। কিন্তু আমি আপনাকে একটা ঘটনা বলতে পারি, যে হলি আর্টিজানে যারা এই ঘটনাগুলো ঘটিয়েছিল, আচ্ছা উনি তো চলে গেলেন, আমি একটা ঘটনা একটু শেষ করি তাহলে। হলি আর্টিজানে যে ঘটনাগুলো ঘটিয়েছিলেন তাদের মধ্যে একজনের ছোট বোন, একটা জঙ্গির ছোট বোন, সে আমার লাইভে একবার এসেছিল। ফারাজ ভাই, আপনার কি মনে আছে সেই ঘটনাটা? ভাই এক্সাক্ট মনে নেই, বাট উনি মনে হয় এসে আপনাকে বলছিলেন যে কিভাবে মানে তার ভাই মানে আর কি ডিপ্রেশনের পরে ধর্মের প্রতি তাকে রেপ করতো, তার ভাইটা তাকে ছোটবেলা অ্যাবিউজ করতো, সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ করতো, এবং বড় হওয়ার পরে তার ভাইটা একটা বিরাট অপরাধ বোধের মধ্যে পড়ে, যে সে যে ছোটবেলা তার ছোট বোনটাকে অ্যাবিউজ করতো, এটা নিয়ে তার ভিতরে একটা বিরাট অপরাধ বোধের সৃষ্টি হয়। এবং তখন সে একটা শর্টকাট খোঁজা শুরু করে যে কিভাবে আমি এই অপরাধ বোধটা থেকে মুক্তি পাবো। এবং একটা সময় সে ধর্মের প্রতি মারাত্মক রকমের হয়ে পড়ে। এটা মানে আমার লাইভে এসে একজন বলে গেছে, সেই একজন জঙ্গির ছোট বোন বলে গেছে আমার লাইভে এসে। তবে আসিফ ভাই, আমি একটা কথা বলি, আমি এমন সাধারণ মানুষকে যখন জিজ্ঞেস করছি যে এগুলোকে আপনি সমর্থন করেন, এই যে এই ঘটনা, তখন তাদের ম্যাক্সিমামের উত্তর ছিল যে কেউ যদি নবীর বিরুদ্ধে কথা বলে, আল্লাহর বিরুদ্ধে কথা বলে, তাহলে সে ওয়ান কাইন্ড অফ হতে পারে। কিন্তু যদি মানে ওই যেগুলো আছে, ওই যে যুদ্ধবন্দিনী দাসী, জিহাদ করে যে এই মা বোনকে তুলে এনে এই কাজ করা হয়, এই ধরনের কাজকে তারা সমর্থন করে নাই। কিন্তু এই যে আপনি যেগুলা করেন মাঝে মধ্যে, এই একদম উগ্র টাইপের কথাবার্তা বলেন নবীর বিরুদ্ধে, তো ওই জিনিসগুলো যেমন একটা উদাহরণ দেন তো। উদাহরণ অসংখ্য আছে, যাই হোক আপনি ধরে নেন একটা। আপনি যেকোনো অসংখ্য থাকলে তো একটা উদাহরণ আপনি দিতেই পারেন, একটা দেন। আমি জানি, আমি এখন একটা কথা বললে আপনি ওটার সাপেক্ষে এখন রেফারেন্স আনবেন। ধরে নেন একটা ভাই, যে আপনি মাঝে ভাই, যদি একটা জিনিস সত্য হয়, একজন ধর্ষককে ধর্ষক বলাটা তো কটূক্তি করা হতে পারে না। তার সঙ্গে কটূক্তি না, শোনেন, কটূক্তি না এটা, যাই হোক। কিন্তু আপনি যে একটু ভাবে বলে ফেলেন, মানে একটু ভাবে বলেন, তো এই জিনিসগুলো যখন বলেন তখন মানে ভালোবাসা দিয়ে রাখতে হবে নাকি? মানে একটা শিশু ধর্ষককে আমি কিভাবে আদর করে বলবো বলেন তো, আমাকে একটু শিখায় দেন প্লিজ। একটা শিশু ধর্ষক, তাকে আমি কতটা ভালোভাবে ডাকলে, মানে শিশু ধর্ষক এইভাবে বললে কি এটা সুন্দর শোনাবে? কিভাবে বলবো বলেন তো? কিভাবে বললে সেটা উগ্র হবে না আর কি। আপনি বলছেন যে উগ্র ভাবে কথা বলে, কিভাবে বললে সেটা উগ্র হবে না? আপনি বলতে পারেন হচ্ছে এই যে শিশু বিবাহ, এটা বলতে পারেন, বা আপনি অন্যভাবে বলতে পারেন। শিশুর আবার বিয়ে হয় কিভাবে? শিশুর আবার বিয়ে হয় কিভাবে? আমি শিশুর বিয়ে হয় এটাই তো আমি মানি না। শিশুর আবার বিয়ে কি? না, যাই হোক, কথা ঘুরায়েন না। মানে আপনি যে মানে ডাইরেক্ট এইভাবে মাঝে মাঝে দর্শক না, তাহলে সাহেব আপনি যেটা বলেছেন নবীকে উগ্রভাবে কথা বলা হয়,
আমি যদি জানি শিশু ধর্ষকের ডেফিনেশনটা কি, এবং আমি যদি জানি এটা যে লোক দাবি করে নিজেকে সর্বকালের আদর্শ, সে নিজে যে অ্যাক্ট করছে সেই অ্যাক্ট অনুযায়ী তাকে শিশু ধর্ষক বলা যায়, এবং সেটা একটা হেইনিয়াস অ্যাক্ট, এবং সেই অ্যাক্টটা সে শুধু নিজে করছে এমন না, সে এটাকে একটা মরাল কাজ বলে গেছে, এবং তার যে লোকজন আছে, তার যে সাহাবা আছে বা তার যে উম্মতরা আছে, তারা এটাকে এইভাবে প্রিচ করে যে এটাই ভালো জিনিস, এবং এটা ভালো জিনিস কেননা নবী নিজে করছে। তাহলে এই জিনিসটাকে আমি কেন শিশু ধর্ষক বলতে পারবো না? আর শিশু ধর্ষক বললে এটা কেন উগ্রতা হবে? না, আমি একটা কথা বলি, ধরেন এই যে আসিফ ভাই ধরেন আজকে একটা হাদিস দেখাইলো যে নবী আয়েশার একটা হাদিস দেখাইলো যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম 9 বছর বয়সে আমার সাথে পাশাপাশি করেছেন। আমার কোশ্চেনটা ওইটারই অ্যানসার দিতেছি। আমার কোশ্চেনটা অ্যানসার দিতে, বিকজ আপনি কিন্তু কোনো উদাহরণ টানতে পারেন নাই। এই যে শিশু ধর্ষকের উদাহরণটা আমরা নিজেরাই টেনে আনছি, আপনি কিন্তু বলতে পারেন নাই। আমার কোশ্চেনের অ্যানসারটা দিয়ে তারপরে অন্য উদাহরণে যান। আপনি এক লাইনে একটু কোশ্চেনটা একটু মানে স্পষ্ট করে করেন, তাহলে আমার উত্তর দিতে একটু হয়। যদি আমি জানি যে নবী মোহাম্মদ একজন শিশু ধর্ষক, এবং সে শিশু ধর্ষণটাকে প্রপাগেট করছে, শিশু ধর্ষকের যে সংজ্ঞা, সেই সংজ্ঞার মধ্যে নবী পরে, নবী সেই কাজ করছে এবং সেই কাজটাকে প্রপাগেট করছে, তাহলে আমি কেন নবীকে শিশু ধর্ষক বলতে পারবো না? এবং শিশু ধর্ষক বললে সেটা কেন উগ্রতা হবে? এটা ভাই আপনাদের এটা তো মনে করেন সবার দৃষ্টিকোণ থেকে তো এটা ধর্ষণ না, এটা তো বুঝতে হবে। আর তাকে যেহেতু অনেক মানুষ ফলো করে, ধর্ষণ মানুষের দৃষ্টিকোণের উপর নির্ভর করে না, সেটা ঠিক আছে, কিন্তু এটা এই ব্যাপারে তালহা ভাই একজন ধর্ষক যদি আজকে ধরা পড়ে বলে যে আমার দৃষ্টিতে এটা ধর্ষণ না, তাহলে কি আপনি তার যুক্তিটাকে অ্যাকসেপ্ট করবেন যে তার দৃষ্টিতে তো এটা ধর্ষণ ছিল না? দর্শনের তো অনেক ক্যাটাগরি আছে, যেমন ধরেন এই যে জোরপূর্বক যে মানে একটা কাজ করা হয়, এটাকে ধর্ষণ বলে। না আমি আপনাকে সেটা জিজ্ঞেস করিনি, আগে এটার উত্তরটা একটু দিয়ে নেন। মনে করেন একজন ধর্ষক আজকে ধরা পড়ছে এবং সে দাবি করতেছে তার দৃষ্টিতে এই ধর্ষণটা ধর্ষণ না, তখন কি তার সেই মানে ইয়াটাকে আপনি অ্যাকসেপ্ট করবেন নাকি করবেন না? করবো না, কিন্তু একটা ধর্ষক ধরা পড়ছে, তার আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশী তাকে যারা ভালোবাসে, অনেক অনেক ভালোবাসে তাকে, তার মানে এই পরিবারের সদস্য, তারাও এসে বললো যে এটা তো ধর্ষণ না, এটা কি হয় ধর্ষণ? ধর্ষণটাকে তারা বলতেছে এটা ধর্ষণ না, আমরা তো এটাকে ধর্ষণ মনেই করি না। তাহলে কি আপনি সেই ধর্ষণটাকে তাদের যুক্তিটাকে অ্যাকসেপ্ট করে নেবেন? মানে ধর্ষণ জিনিসটা কি পার্সন টু পার্সন ভ্যারি করবে, যে অমুকের দৃষ্টিতে যেহেতু এটা ধর্ষণ না, সেহেতু আমরা তাকে মানে বের করে দিলাম, যাও তুমি এটা খারাপ কিছু করো না, এটা কি আমরা বলতে পারবো? আপনারা যে ইয়াতে সঙ্গে এটা ধর্ষণ বলতেছেন, যেটা হচ্ছে একটা মেয়ের ওই যে ওই বয়সে কনসেন্ট দেওয়ার মতো এটা বয়স না, কনসেন্ট দেওয়ার মতো কোনো কিছু না। একটা 9 বছরের মেয়ে কনসেন্টে দিতে পারে না, তো কনসেন্ট ছাড়া এই কাজ করা, এটা হচ্ছে আপনাদের ইয়াতে ধর্ষণ, আপনাদের ইয়াতে না, এটা ইয়াতে ধর্ষণই বলা হয়। কিন্তু সবাই আপনার ধর্ষণের সংজ্ঞাটা আমরা একটু জেনে নিই, যে মনে করেন কনসেন্ট ছাড়া আর কি থাকতে পারে যেটাকে আপনি ধর্ষণ বলতে পারবেন? কনসেন্টটাকে আমরা তাহলে বাদ দিয়ে দিলাম, যে এছাড়া আর কিভাবে আপনি ধর্ষণকে ডিফাইন করতে পারবেন? কনসেন্ট ছাড়া তো ধর্ষণকে ডিফাইন করা যায় না। তাহলে কনসেন্টটাই তো ভাই মূল, একমাত্র মূল বিষয়টা তো হচ্ছে কনসেন্ট। তার কনসেন্ট আছে নাকি নাই, থাকলে সেটা ধর্ষণ না, সেটা যৌনসঙ্গম, আর না থাকলে সেটা ধর্ষণ। এটাই তো। আমি একটা কথা ছোট করে বলি ভাই, এই যে আমরা সাধারণ মানুষ বা যারা ম্যাক্সিমাম বাংলাদেশে এই ধর্ষণ বলতে কি বুঝে? ধর্ষণ বলতে বুঝে হচ্ছে যে জোর করে যে একটা কাজ করা হয়, এই কাজটা করাকে ধর্ষণ বলে। কিন্তু মানে একটা সেকেন্ড, যদি সাধারণ মানুষ না জানে যে ধর্ষণ কিসের উপর ডিপেন্ড করে, ধর্ষণ যে শুধু জোর জবরদস্তি না, এটা কনসেন্টের উপর ডিপেন্ড করে, এবং বাচ্চাদের কনসেন্ট দেওয়ার যেহেতু বয়স থাকে না, সেহেতু বাচ্চাদের সাথে কেউ যদি এরকম যৌন সঙ্গম করে সেটাকে শিশু ধর্ষণ বলা হয়। এই সম্পর্কে যদি সাধারণ মানুষের জ্ঞান না থাকে, তাহলে কনক্লুশনটা কি?
কনক্লুশন হচ্ছে সাধারণ মানুষের এই সম্পর্কে জ্ঞান কম। এটার কনক্লুশনকে আমি এটা জানতে পারি যে আসিফ মহিউদ্দিন উগ্র কথা বলে। ভাই উগ্র কথা বলতে আমি একটা জিনিস আমি বলি, তাহলে ওইটা মানে একটা হাদিস ধরেন আসিফ ভাই দেখালো যে 9 বছর বয়সে কি উগ্র বলা যায় কিনা, আমি যতটুকু কথা বলি ভাই একটু বলি। 9 বছর বয়সে ধরেন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হাদিস বর্ণনা করতেছে 9 বছর বয়সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমার সাথে বাসর করেছেন, এটা হাদিসে আছে, আমি পড়ছি। তো এইটাকে আসিফ ভাই ধরেন উপরে টাইটেল দিয়ে লিখতে যে আমার অ্যানসারটা দিয়ে আপনি পরে আবার এক্সপ্লেন করেন, সমস্যা নেই। আগে আমার এই অতটুকু অ্যানসার করেন। যদি সাধারণ মানুষের জ্ঞান না থাকে, সাধারণ মানুষ তো মনে করেন ওই যে কনসেন্ট দেওয়ার বয়স, তারপরে হচ্ছে মানে মনে করে যে কি করছে বলেন তো, আপনি আমাকে অ্যানসার করতেছেন, আমি তো কোশ্চেন কি করছি বলেন তো। ওই যে ইয়ার ব্যাপারে সাধারণ মানুষ কি কনসেন্টের ব্যাপারে এটা করছেন আমাকে, আপনি কোশ্চেনটাও রিপিট করতে পারতেছেন না। আমি আপনাকে সিম্পল কোশ্চেন, আপনি সাধারণ মানুষের কথা শুনে নেন, কথা শুনে তারপর অ্যান্সার করেন। আমি আপনাকে সিম্পলি জিজ্ঞেস করছি যে সাধারণ মানুষের যদি জ্ঞান না থাকে, ধর্ষণ কাকে বলে সম্পর্কে সাধারণ মানুষের যদি প্রপার জ্ঞান না থাকে, তাহলে এটার কনক্লুশন হচ্ছে সাধারণ মানুষের জ্ঞান নেই। এটার কনক্লুশন কি আমরা এইভাবে কোনোভাবেই টানতে পারি যে আসিফ মহিউদ্দিন উগ্র কথা বলতেছে? হ্যাঁ, জ্ঞান নেই ঠিক আছে, কারণ তারা ধর্ষণকে ওই লেভেলে চিন্তা করে নাই যে এইভাবেও ধর্ষণ হতে পারে, বুঝতে পারছেন? মানে ওই লেভেলে চিন্তা করে নাই। তাদের বিয়ে করার পরেও এটা দ্বারা এই যে অপ্রাপ্ত বয়স্ক যখন একজন ব্যক্তি বিয়ে করার পরেও ওটার আপনি ধর্ষণ বলতেছেন, কিন্তু সাধারণ মানুষ এটাকে ধর্ষণ হিসেবে নেয় না, বুঝতে পারছেন? আসিফ ভাই, মানে আমি আমার কনভারসেশনটা লাভ কি হইলো? আমি কোন দিকের কথা বললাম আর সে কোন দিকের কথা বললো? অন্যভাবে একটা প্রশ্ন করি, সাবাদুল ভাই আপনি কিছু বলবেন বলতে পারেন তাহলে? না, আমি জাস্ট বলতাম যে লিটারালি মনে হচ্ছে একটা ব্রিক ওয়াল আর কি। আচ্ছা, ওনার বয়স একটু কম, হ্যাঁ, এটা নিয়ে উনি এখনো এত ম্যাচিউর হন নাই, সেটা আমরা কনসিডারেশনে রাখি। তো তালহা ভাই, আপনাকে আমি আরেকটা প্রশ্ন করি। মনে করেন একটা দেশের সাধারণ মানুষ ধর্ষণ বলে কিছু আছে এটাই মনে করে না, তারা মনে করে এটাই তো স্বাভাবিক, একটা বেটা মানুষ, বেটা না, সে বেটাগিরি দেওয়া হবে, একটা মেয়ের তুলা নিয়ে তার সাথে সেক্স করবে, এবং এটা আবার কি, এটা আবার ধর্ষণের কি আছে এখানে? এটা ধর্ষণের কি? এটা আবার কে আবার বলে ধর্ষণ আবার কি জিনিস? না, ধর্ষণ বলে কিছু নাই, বেটার ইচ্ছা করছে সে করছে, হ্যাঁ, বেটার শক্তি আছে সে করছে। একটা দেশের সাধারণ মানুষ যদি এই জিনিসটা বিশ্বাস করে, এই জিনিসটা মনে করে, সেই দেশে যদি একজন মনে করেন আসিফ মহিউদ্দিন নামক একটা লোক আছে, সে বলতেছে না এই জিনিসটা তো ধর্ষণ, একটা লোক তো চাইলেই এই কাজটা করতে পারে না, এটা তো ধর্ষণ হচ্ছে, তখন আপনি নিশ্চয়ই সেই সমাজে যদি আপনিও বসবাস করেন, তাহলে তো আপনি নিশ্চয়ই সেই আসিফ মহিউদ্দিনকে গিয়ে দোষ দিবেন, ভাই আপনি তো উগ্র কথা বলতেছেন, ভাই আপনার কথা তো ভীষণ উগ্র, ভাই আপনি তো সাংঘাতিক উগ্র। সাধারণ মানুষ মনে করতেছে যে ধর্ষণ, এটা কোনো ধর্ষণ বলে কিছু নাই, তো করবোই, তুলে নিয়ে মানে সেক্স করবোই। তো আপনি সেখানে মাঝখান দিয়ে এসে দিতেছেন যে সাধারণ মানুষের না হয় জ্ঞান নাই, কিন্তু তাই বলে আপনি এটা কইবেন ভাই, আপনি এটা আবার এর যে ধর্ষণ এটা আবার কইবেন আপনি? ছি, আপনি এত উগ্রতা করেন না ভাই, সামাজিক উগ্রতা ছড়ায় না। মানে আপনি সেই আসিফ মহিউদ্দিন নামক লোকটাকে গিয়ে মানে দায়ী করবেন যে সে উগ্রবাদী কথাবার্তা বলতেছে, তাই তো নাকি? ভাই এখানে একটা কথা বলি, এই যে ধরেন অপ্রাপ্ত বয়স্ক, আমি একটা এক্সাম্পল দিই, ধরেন একজনের বিয়ে হয়েছে, ধরেন ভাই আপনি অপ্রাপ্তবয়স্ক প্রাপ্তবয়স্ক এটা বাদ দিয়ে আমি আপনাকে একটা এক্সাম্পল দিলাম, সেই পয়েন্টে কথা বলেন। এইরকম একটা দেশে, যে সমাজে ধর্ষণটা খুবই স্বাভাবিক, তারা এটাকে ধর্ষণই মনে করে না, সবাই করে, ছোট বড় সবাই করে, ধর্ষণ লিগ্যাল যেখানে। না, ওইটাও বাদ দিলাম, যে একদমই খারাপ উপরে ধর্ষণ, একদম মানে তুলে নিয়ে এসে, বাসা থেকে তুলে নিয়ে এসে একদম ধর্ষণ করতেছে। হ্যাঁ, বৈবাহিক ধর্ষণ তো অবশ্যই ধর্ষণ, কিন্তু এখানে একদম বাসা থেকে তুলে এনে ওই ধর্ষণ তো ভাই ওই ধর্ষণ তো ভাই সরাসরি মানবাধিকার বিরোধী। একটা মানুষের ওই সমাজের মানুষ মনে করে যে বেটা মানুষ এটা করতেই পারে, সমস্যা কি? ওই সমাজ তাহলে তো এখনো অজ্ঞ মানে আমি আপনাকে ধরে নিতে বলেছি, তাহলে ভাই আমি আপনাকে ধরে নিতে বলেছি যে কোন একটা সমাজ আমরা পেলাম, ইনফ্যাক্ট এই ধরনের সমাজ এখনো পৃথিবীতে আছে। আসিফ ভাই,
অ্যান্সার কিন্তু মুখ থেকে অলরেডি বের হয়ে গেছে। সে বলতেছে ওই সমাজ অজ্ঞ। আচ্ছা, ওই সমাজ অজ্ঞ, এটাই বলতে চাচ্ছি। কিন্তু আপনি কি যে কাসিফ মহিউদ্দিন নামক যে লোকটা আছে তাকে কি আপনি উগ্রবাদের দায়ে অভিযুক্ত করবেন, নাকি আপনি বলবেন ওই সমাজটা অজ্ঞ? ভাই এখন এই যে ধর্ষণের সংজ্ঞা আমরা যেভাবে জানি, আপনারা কিন্তু মানে আরো ভালোভাবে আগডুম বাগডুম বলে না বলতেছি না, আমাকে একটু ফারাজ ভাই একটু বলতে দেন। আমি ধর্ষণের সংজ্ঞাটা যদি আপনি না জানেন তাহলে তো আপনি ধর্ষণের সংজ্ঞাটা জানেন না, অজ্ঞ, এইটা প্রমাণ হবে। যে জানে সে উগ্র, এটা তো প্রমাণ হয় না ভাই। ভাই এখন এই যে আমি একটা জাস্ট কথা বলি, ধরেন 16 বছর বয়সের একটা মেয়ের সাথে একজনের বিয়ে হয়েছে, হ্যাঁ, তো ওইটাকেও কিন্তু আপনারা ধর্ষণ বলতেছেন, কিন্তু এই যে আপনাদের সংখ্যা অনুযায়ী ওটা ধর্ষণ সবাই মেনে নেয় না, এটাই হচ্ছে কথা। প্রত্যেকটা 16 বছরের মেয়ের সাথে যৌনসঙ্গম হলে সেটা ধর্ষণ আমরা এটা বলি না। তো যদি দুইজনের বয়সের পার্থক্য 2-3 বছরের হয়, ম্যাক্সিমাম 3 বছরের হয়, মনে করেন যে 16 বছরের এবং 19 বছরের দুইটা ছেলে মেয়ে যৌনকর্ম করলো, এটাকে পৃথিবীর প্রত্যেকটা সভ্য দেশে এটাকে ধর্ষণ ক্যাটাগরির ভিতরে ফেলা হয় না। বা ধরেন 15 বছরের 18 বছরের ছেলে মেয়ে, বা ধরেন 13 বছরের 15 বছরের ছেলে মেয়ে, এরা যদি এই ধরনের কাজ করে, এদের ক্ষেত্রে এই ধর্ষণ শব্দটাকে সেখানে করা হয় না। কিন্তু তাদের বয়সের পার্থক্য যদি 3-এর বেশি হয়, মনে করেন 20 বছর বয়সের পার্থক্য, মনে করেন 13 বছরের মেয়ে এবং 33 বছরের বেটা, এই রকম ঘটনা ঘটলে সেটা অবশ্যই ধর্ষণ, কারণ একজন সম্পূর্ণভাবে প্রাপ্তবয়স্ক, অপরজন প্রাপ্তবয়স্ক না সেই ক্ষেত্রে। আসিফ ভাই, বাংলাদেশে কোশ্চেনটার অ্যানসার পাইলাম না। না বাংলাদেশে ধরেন অহরহ যে এরকম বিয়ে হয় যে 16 বছর বয়সের একটা মেয়ে, তারপরে হচ্ছে ওই যে 22 বছর বা 25 বছর বয়সের একটা ছেলে, এরকম বিয়ে কিন্তু হয়। 10 বছরের ব্যবধান নিয়ে এরকম একটা বিয়ে হয়। আসিফ মহিউদ্দিনের উগ্রতা নিয়ে কি সম্পর্ক তালহা ভাই? উগ্রতা নিয়ে সম্পর্ক ওই জায়গাটাতে, ওইটারে আপনারা ধর্ষণ বলবেন, কিন্তু সাধারণ মানুষ ওটারে ধর্ষণ বলবে না। তো আসিফ মহিউদ্দিন যেটা বলে ওই যে নবীর ওই কাজটাকে ধর্ষণ বলতেছে। একটু আগে সিমিলার উদাহরণে আপনি যেই সমাজটাকে অজ্ঞ বলতেছেন, ওই সমাজটাকে এখন আপনি অজ্ঞ না বলে তার অজ্ঞতাকে চাপাই দিচ্ছেন আসিফ মহিউদ্দিনের উগ্রতার উপরে। আপনার কি আদৌ বুঝতে পারতেছেন যে আমরা আপনাকে কি বলার চেষ্টা করতেছি, নাকি এখনো এটা রিপ্লাই তো আপনি আবার আগডুম বাগডুম বলবেন? আমি বুঝতে পারছি যে আমি যেটা উগ্র বলতেছি ওইটা মানে ওই আপনাদের ইয়াতে আমি আমাদের সমাজ হচ্ছে অজ্ঞ এই হিসাব ইয়াতে করতে গেলে। আমরা কি মানে এটা কি আমরা নিজে ইনোভেট করছি নাকি? না এটা আন্তর্জাতিক সংজ্ঞা, এটা আন্তর্জাতিক সংজ্ঞা। তাহলে যেটা আন্তর্জাতিক সংজ্ঞা এবং যেটা আমাদের সমাজ জানে না, সেটাকে সমাজের অজ্ঞতা না বললে আসিফ মহিউদ্দিনের উগ্রতা কেন বলতেছেন? উগ্রতা বলতেছি এই কারণে, কারণ অনেক মানুষ মানে আপনি বিলিয়ন মানুষ কিন্তু ইসলামে বিশ্বাস করে, তো তাদের বিশ্বাসে আঘাত দেওয়া, এই জন্য আমি বলতেছি উগ্রতা। বুঝতে পারছেন? মানে তারা জানে না এই জিনিসটা কি, জানে না কিন্তু তারা বিশ্বাস করে, জানলেও মানে ওই জিনিসটার সাথে এগ্রি করবে না, কারণ হচ্ছে তারা জেনেও মানতেছে না, জেনেও যে জিনিসটা মানতেছে না। আসিফ মহিউদ্দিন ইজ টেলিং দ্য ফ্যাক্ট, এন্ড কেন ফ্যাক্ট বলে বিশ্বাস, মানে যারা জেনে মানতেছে না তাদের মানে ইগনোরেন্ট, যারা সরাসরি ইগনোরেন্টদের দিলে কষ্ট লাগতেছে কেন, এই জন্য আসিফ মহিউদ্দিন উগ্র। আচ্ছা, তাহলে ফারাজ ভাই, আমরা কি একই সূত্র অনুসরণ করে রাজা রামমোহন রায় এবং বিদ্যাসাগরকেও উগ্র বলতে পারি, এবং অবশ্যই বেগম রোকেয়াকেও কি আমরা উগ্র বলতে পারি? বেগম রোকেয়া যখন নারী শিক্ষার প্রচলন করার চেষ্টা করছিলেন, তখন তো বেশিরভাগ মানুষ মনে করতো যে নারীদের শিক্ষা দীক্ষার প্রয়োজন নাই, এবং তিনি সেই সংখ্যাগুরু, বেশিরভাগ মানুষ মনে করতো নারীর কাজ হচ্ছে ঘরে, নারী ঘর সামলাবে, আবার পড়ালেখা কি। তাহলে কি আমরা এটা মানে করতে পারি যে এই সংজ্ঞা অনুসারে বেগম রোকেয়া তো আমার থেকে উগ্র ছিলেন, তাই না কি ভাই? ভাই আমি একটা জিনিস বোঝাতে চাচ্ছিলাম, আপনারা অন্য টপিকে চলে গেলেন। আর এইখানে আসিফ মহিউদ্দিন কিভাবে উগ্র হইলো? এখানে যদি কিছু উগ্র হয় সেটা তো কোরআন হাদিসে যেটা লেখা, যেটা হচ্ছে আপনার দেখে আপনাদের দিলে আঘাত লাগছে, আর ধর্ষণের অ্যাকচুয়াল সংজ্ঞা আর কি।
মানে আপনি যদি রিয়ালিটির সাথে যদি ডিল না করতে পারেন, এটার দোষ আবার আসিফ ভাইয়ের উপরে কেন দেন? সাবাল্টান ভাই একটা জিনিস উনি নিজেই কিন্তু স্বীকার করছেন যে এই যে নাস্তিক কোপাকুপি, মুরতাদ কোপাকুপি, শাতিমে রাসূল কোপাকুপি, এই জিনিসগুলো উনি নিজে সমর্থন করেন না। কিন্তু আমি যখন যদি বলি যে এই ধর্মের ভিতরে এই কোপাকুপি আছে, তাদের নবী ছিল এরকম জঙ্গি একটা নবী যে কোপাকুপি করতো, এই কথা বলার কারণে উনি আমাকে বলছেন জঙ্গি, আমাকে বলবেন উগ্র, ওনার নবী উগ্র না। কিন্তু আসিফ ভাই সিমিলার ওয়েতে যদি আমি বলি যে আমি যখন দেখি যে একজন বিশ্বাসী নিজেকে বিশ্বাসী বলে বলতেছে যে মুরতাদ হত্যা করা যাবে না, এটা ইসলামে নাই, থাকলেও আমি এটা মানি না, বা শিশু বিবাহ এটা ইসলামে থাকলেও আমি এটা মানি না, এইটা শুনে আরেকজন বিশ্বাসী হিসাবে আমার দিলে আঘাত লাগতেছে, তাহলে কি তালহা সাহেব একজন উগ্রবাদী লোক হবেন কিনা? এটার অ্যান্সার তো খুব টাফ। তার বিশ্বাসে আঘাত লাগলে সে উগ্রবাদী হবে কিনা, ফারাজ ভাই এটার অ্যান্সার আসলে আমি দিতে পারলাম না, কারণ এটা খুব কঠিন একটা কোশ্চেন করে ফেলছেন আমার জন্য, কারণ আমি তো একই সাথে বিশ্বাসী। কারণ আপনার প্রেমিসিসে ভুল প্রেমিস ছিল যে কারো দিলে আঘাত লাগলে অন্যজন উগ্র হবে। আমার উগ্রতা অন্যের দিলের সেন্সিটিভিটির উপর নির্ভর করে না। এক্স্যাক্টলি, আমিও সেই কথাটা বলতে চাই যে উগ্রতা, একজন মানুষ যে কোনো কিছু বলতে পারে, যে কোনো মতাদর্শের বিরুদ্ধে বলতে পারে। আপনার যদি কোনো মতাদর্শের পক্ষে বলার অধিকার থাকে, তাহলে সেই মতাদর্শটার বিরুদ্ধে বলার অধিকারও থাকবে। এটা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার। আপনার যদি কোনো কিছুর প্রশংসা করার অধিকার থাকে, সেটা সমালোচনা করার অধিকারও থাকতে হবে। আপনি এই জিনিসটা কে উগ্রতা কিভাবে বলছেন, কিভাবে ডিফাইন করছেন, সেটা যদি আপনি পরে আরো সময় নিয়ে যদি আরো বলতে চান, পরে একদিন এসে বললেন আমাদেরকে বুঝেন কেন এটা উগ্রতা। কিন্তু আমাদের কাছে যেই এভিডেন্স আছে, সেই এভিডেন্সের ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে নবী মুহাম্মদ ছিলেন একজন ধর্ষক। তিনি কাফেরদের মেরে মাহফিরদেরকে তুলে এনে সাহাবীদের মধ্যে বিতরণ করতেন, ডিস্ট্রিবিউট করতেন। এটা একদম সোজাসুজি ধর্ষণ। শিশু বিবাহ যদি আপনি নাও মানেন, শিশু বিবাহ ধর্ষণ, এটা আমি জানি না কিভাবে একজন মানুষ এটা মেনে নিতে পারে যে শিশুর সাথে সেক্স এটা ধর্ষণ না। তারপরে আমি আপনাকে সেই দিকেও বেনিফিট অফ ডাউট দিতে চাই। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে কাফের মেরে তাদের বউ বেটিদেরকে তুলে এনে যে রেপ করতেছিল, সেটা তো একেবারে চোখের সামনে ধর্ষণ। একেবারে একদম যার মাথা একেবারে নষ্ট, সেও এটা দেখতে পাবে যে এটা ধর্ষণ হচ্ছে। এখানে পৃথিবীর কোন মহিলা তাদের স্বামীকে মারা হয়েছে, তাদের ভাইকে মারা হয়েছে, তাদের বাপকে মারা হয়েছে, সেই লাশের উপর দিয়ে তাকে তুলে এনে শত্রুপক্ষ বিছানায় তুলে নিয়ে গেছে, তার সাথে সে ঢিঙ্কা চিকা গান গাবে, এটা তো ভাই কোনো অবস্থাতেই সম্ভব না। এটা একেবারেই একদম খোলা চোখে দেখা যায় এটা ধর্ষণ। এরপরেও যদি আপনার মনে হয় যে এইরকম একটা ধর্ষক শুধু ধর্ষণ করেই সে ক্ষান্ত দেয় নাই, এগুলাকে ইসলামের বিধান তৈরি করে দিয়ে গেছে, এগুলাই ইসলামের বিধান। এরকম একটা ধর্ষককে যদি আমি ধর্ষক বলি, এটা যদি আপনার কাছে উগ্রতা মনে হয়, তাহলে তো ভাই আমার আর কিছু করার নেই। কিন্তু আমি এই উগ্রতার চর্চা চালিয়ে যাব। আমি চাই প্রত্যেক সচেতন মানুষ এইভাবে উগ্র হয়ে যাক, উগ্রতা ছড়িয়ে যাক, সত্য বলে যাক, সত্য যেটা ফ্যাক্ট সেটা বলে যাক। তাহলে ভাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, আপনার সাথে অনেক ভালো আলোচনা হলো। তাহলে আজকে আপনাকে বিদায় জানাই। আচ্ছা ঠিক আছে, আরো কোশ্চেন ছিল, তাই এটা অন্যদিন করবো নি, আজকে তাহলে অনেকক্ষণ আলোচনা হলো তো। তাহলে ঠিক আছে, ধন্যবাদ ভাই যুক্ত করার জন্য। আসিফ ভাই, ফারাজ ভাই, আপনারা কি ফারাজ ভাই, সাবাল্টান ভাই, আপনারা যদি ওনার সাথে কিছুক্ষণ আরো কথা বলতে চান, আমি একটু ঘুরে আসি। ফারাজ ভাই যেহেতু আছেন, আমি একটু ঘুরে আসি। তাহলে আপনারা কি কথা বলবেন নাকি অন্যজন? নতুন অতিথি নেই, অনেকক্ষণ তো হইলো ভাই। আচ্ছা তাহলে ভাই, তাহলে আজকে আপনাকে বিদায় জানাই। আচ্ছা ঠিক আছে, ধন্যবাদ, সবাই ভালো থাকবেন। আচ্ছা ভাইয়া, ঠিক আছে। ফারাজ ভাই, সাবাল্টান ভাই, আপনারা দুজন একটু থাকেন, আমি একটু তাহলে ঘুরে আসি চক্কর। জি ভাই, ওকে, ঠিক আছে, সমস্যা নেই। আচ্ছা সাবাল্টান ভাই, কি অবস্থা আপনার? এই তো ভালো আছি। আমার অ্যাকচুয়ালি আগের ইয়াটা নিয়ে একটা প্রশ্ন ছিল, আপনার মতামত দেখি আপনি জানতে চাচ্ছিলাম যে আপনি কি মনে করেন সেটা নিয়ে, যে ইসলাম ধর্মের ক্ষেত্রে এটা কি নেসেসারি যে কোরআন হাদিস পড়েই একটা মানুষের আপনার ধর্মান্ধ হতে হবে? কারণ আপনি যদি ধর্মটাকে একটা কালচারাল ফেনোমেনন হিসেবে দেখেন, থিংস লাইক পেট্রিয়ার্কি, থিংস লাইক যে সমকামী বিদ্বেষ আর কি, এগুলো সব আপনার ধর্মের সাথে রিলেটেড।
এবং একটা সাধারণ মুসলিম ওদের তো নেসেসারিলি আপনার কোরআন হাদিস পড়ে দে ডোন্ট হ্যাভ টু বি আপনার অল দিস থিংস লাইক দে ডোন্ট necessarily have to learn all of these things from Quran or Hadith আর কি। এটা ইসলামের আন্ডারে সমাজের মধ্যে একটা সংস্কৃতি হিসেবে মানে এক্সিস্ট করে আর কি। ইনফ্যাক্ট আপনি যদি আসিফ ভাইয়ের একটা স্পিচ ছিল এইথিস্ট কনভেনশনে, ওইখানে আসিফ ভাই বলেছিলেন ভাই আমি আপনার মানে বেস কোশ্চেনটা ধরতে পারতেছি না, মানে বেসটা কি ছিল কোশ্চেনের? বেসটা ছিল যে এটা কি নেসেসারি যে মুসলিমদের আপনার কোরআন হাদিস পড়েই লাইক ধর্মান্ধ হতে হবে, যেরকম কোরআন হাদিস পড়ে। আমি এটা মনে করি না যে কোরআন হাদিস মানে এখানে অনেক ক্ষেত্রে কোরআন হাদিস কোনো ফ্যাক্টই করে না। আপনি যদি মেনে নেন যে আল্লাহ বলে কোনো কিছু আছে এবং কোরআন ট্রু, এটার পিছনে আপনার কোনো বেসিস নাই থাকতে পারে, একেবারে জিরো বেসিস থাকতে পারে। আপনার প্যারেন্টস বলছে এই জন্য আপনি এটাকে সত্য বলে বা সত্য মানে বেশি মানে বসে থাকতে পারেন। আপনি মনে করতে পারেন ছোটবেলা থেকে যদি জেনে আসছি সুতরাং এটাই ট্রু। কোরআনে মনে করেন বলা আছে যে আপনি রাস্তায় কুকুর পাইলে তাকে খাবার টাবার দেন বা তাকে পরিষ্কার করে দেন বা তাকে ধরেন বা অ্যানিমেল শেল্টারে দিয়ে আসেন, তাকে যত ধরনের সুযোগ সুবিধা করে দেওয়া দরকার ওটা করে দেন। আপনি এটা শুনেও লাফাবেন হ্যাঁ হ্যাঁ এটাই ঠিক। আবার যদি বলে যে আপনি যদি রাস্তায় কোনো কুকুর দেখতে পারেন আপনি জাস্ট কুকুরটাকে মেরে ফেলেন, এটা দেখেও সে বলতে পারে এটা ঠিক। কোরআন হাদিসে কোনো মানে আলাদা কোনো ধরনের করে ইমপ্রেস মানে কোনো ধরনের ইফেক্ট ফেলে সেটা আমি মনে করি না। বাট হ্যাঁ এইটার কোরআন হাদিসে যে ইমোরাল জিনিসগুলো আছে সেগুলো তো অবশ্যই একটা ইফেক্ট ফেলে, যে তাকে এক্সট্রা করে খারাপ করার পিছনে ওই হাতটা তো কোরআন হাদিস অবশ্যই রাখে। যে ধরেন বর্বর অ্যাক্ট গুলা সেটা হয়তো বা সে মানতো না, বাট যেহেতু কোরআন হাদিস আছে সেহেতু তাকে মানতে হচ্ছে। জি, আমি আপনার সাথে এগ্রি করি যে কোরআন হাদিস অবভিয়াসলি ডাজ প্লে আ রোল আর কি। বাট ওইটার উপর দিয়ে আপনি যে বলেছেন যে জাস্ট আল্লাহর একটা বিশ্বাসের পর মা বাবার থেকে শুনে আপনার ওইটার সাথে অ্যাটাচ করে একটা ওয়ার্ল্ড ভিউ করে নিল আর কি। সেই সেম ভাবে যদি আপনার সমাজ থেকে এরকম আপনার পুরুষতান্ত্রিকতা বা সমকামী বিদ্বেষী বা নাস্তিকের বিরুদ্ধে বিদ্বেষী এইসব জিনিসপত্র যদি শিখে, এগুলো সব আপনার ইসলাম কোরআন হাদিস একটা মানুষ যদি নাও পড়ে, এটা তো তাও ইসলাম থেকে এই জিনিসটা একদিক দিয়ে এনকারেজড বলা তো যেতে পারে ইন মাই ওপিনিয়ন। এটা তো ইসলাম এনকারেজ করেই সমকামীর প্রতি বিদ্বেষ, তারপর নাস্তিকদের প্রতি বিদ্বেষ, মুরতাদদের প্রতি বিদ্বেষ, এগুলো তো ধর্ম আদিকাল থেকেই করে আসতেছে। আচ্ছা সবলরান ভাই, আমরা তাহলে অতিথিদের কাছে যাই, কারণ অনেকে যেহেতু মানে আর কি যুক্ত হওয়ার জন্য বসে আছেন আর কি। ওকে ফারাজ ভাই। আচ্ছা থ্যাংক ইউ ভাই। পবিত্র আপনি একটু আনমিউট করে বলবেন। আমাকে যুক্ত করার জন্য ধন্যবাদ। আমাকে শোনা যাচ্ছে? জি শোনা যাচ্ছে, বলুন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, যদি অমিত দা থাকতেন আরো ভালো হতো দাদা। আমি অ্যাকচুয়ালি ধর্ম আমার কাছে ভূতের মতো, ভৌতিক কাহিনী যেরকম ওরকমই শাঁকচুন্নির ব্যাপারটা বা সেরকমই আমি দেখি ধর্মকে। তো আমাদের এই হিন্দু ধর্মের ব্যাপারে আমার অত ডিপলি পড়াশুনো নেই। এক দাদার সহযোগিতায় আমি স্বামী বিবেকানন্দের রাজযোগ বইটা পড়া শুরু করেছিলাম। তো ওখানে আমি স্বামী বিবেকানন্দের এতে যেটা পাই একটু এক লাইন পড়ছি, আত্মা মাত্রই অব্যক্ত ব্রহ্ম, কর্ম, উপাসনা, মনোসংযম অথবা জ্ঞান এগুলির মধ্যে এক বা একাধিক বা সকল উপায় দ্বারা এই ব্রহ্মভাব ব্যক্ত করো ও মুক্ত হও, ইহাই ধর্মের পূর্ণাঙ্গ। ঠিক পরের লাইনে বলছে, মত, অনুষ্ঠান পদ্ধতি, শাস্ত্র, মন্দির বা বাহ্য ক্রিয়াকলাপ ধর্মের গৌণ অঙ্গ মাত্র। এইটা পেলাম। আমি আর একটা বই ওই দাদারই এতে সহযোগিতায় আমি রামকৃষ্ণ মিশনের আর একটা বই স্বামী বেদানন্দের একটা বই থেকে আমি একটা লাইন পড়ে শোনাচ্ছি। উনি বলছেন যে ইহকালে ও পরকালে ভোগ বাসনা ত্যাগ, শুধু এই লাইনটা পড়ে শোনাচ্ছি। আর একটা বই আমি ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর ওনার একটা এখানে উনি এই যে 5টি ভাষণ বইটা,
এখানে উনি একটা লাইনে বলছেন যে অতএব শিক্ষার সার শিক্ষা মনুষ্যত্ব, আর ঠিক 171 পেজে উনি বলছেন যে মানব ধর্মই সর্বধর্মের সার ধর্ম। তো আমি এইগুলো নিয়ে আমি রামকৃষ্ণ মহারাজ, আমাদের এখানে বেলুড় মঠের একটা শাখা আছে আমার বাড়ির থেকে বেশি দূরে না, তো সেখানে সেই শাখায় মহারাজদের সাথে আমি এইসব যতটুকু কালেকশন করেছি এইটুকু কালেকশনের উপরেই আমি মহারাজদের সাথে কথা বলতে যাই। গেলে সাধারণত আমাদের যারা হিন্দু ধর্মে বিশ্বাস করেন তারা এই মহারাজদেরকে বা সন্ন্যাসী স্বামীজিগণকে একটু শ্রদ্ধার নজরে দেখেন, কারণ তারা সবকিছু ত্যাগ করে ওই আশ্রমে যান বলে। তো এই আমিও ওনাদের কাছে গিয়েছিলাম যে এসব মহারাজদের কাছ থেকে হয়তো একটু ভালো কিছু পাবো। আমি সরাসরি ওখানে সন্ন্যাসী হওয়ার প্রস্তাব দিই। আমি অবিবাহিত বলে আমার প্রস্তাবটা গ্রহণযোগ্য হয়, এবং আমি একটু ওই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় একটু শিক্ষিত বলে আমার প্রস্তাবটা মানে ফেলে দেওয়া হয় না, এই আর কি। তো আমাকে কয়েকটা আশ্রমে নেওয়ারও ওনারা রাজি হয়ে যান। এবার যখন রাজি হয়ে যান আমি ওনাদের কাছে কর্মযোগ চাই। হ্যাঁ, এই কর্মযোগ সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের একটা গাইডলাইন আছে। পবিত্র ভাই একটু শর্ট করলে আমার নিশ্চয়ই সুবিধা হতো আর কি। আমি শেষ করেই ফেলছি। এবার কর্মযোগ সম্পর্কে ভাই এক সেকেন্ড আমাদের সাথে চারবাগ ভাইও যুক্ত হয়েছেন। চারবাগ ভাই আপনি কি আছেন? হ্যাঁ আছি, শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ চারবাগ ভাই, আপনি তাহলে এই আলোচনাটার উত্তরটা কি আপনি দিবেন? হ্যাঁ দেবো, কিন্তু আমি এখনো টপিকটা বুঝতে পারছি না। আমি শুনছি, উনি যা বলেছেন আমি শুনেছি। আমার শেষ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এবার এই রাজযোগ, স্বামী বিবেকানন্দের লেখা রাজযোগে উনি কর্মযোগ সম্পর্কে একটা সংক্ষেপে লিখে যাচ্ছেন, যেটা যে যোগী তিনি কেবল কর্ম করিয়া যান, তিনি পরহিতের জন্য কর্ম করেন, কল্যাণ কর্ম করেন না। কিন্তু এই কল্যাণ কর্ম করেন কিন্তু ফলের আশার দিকে তাকান না, অতএব কর্মফল তাহাকে স্পর্শ করিবে না। এইটুকু আমি ওনাদেরকে মহারাজদের কাছে তুলে ধরেছিলাম। আমি বলেছিলাম দেখুন আমি অবিবাহিত এবং আপনাদের সাথে মানে সবকিছু ত্যাগ করে আপনার সাথে কাজ করার জন্যই আমি এসেছি। তো আমাকে ওনারা ভক্তিযোগের পথে নিয়ে যেতে চাইলেন। আমি বললাম দেখুন যা শেখাবেন সেগুলো সব ঠিক আছে, কিন্তু আমি কর্মযোগ থেকে বেরিয়ে আসবো না। কর্মযোগ যেহেতু স্বামী বিবেকানন্দের ওইটুকু দেখিয়েছেন যে অপরের জন্য নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে অপরের জন্য কাজ করা, শুধু ওইটুকুই আমাকে দিলে আমি সন্তুষ্ট। আর আপনারা যা কিছু শেখাবেন সবকিছুর জন্য আমি রাজি আছি। তো সত্যি বলতে এই 3-4টে আশ্রম এবং অজস্র আশ্রম আছে, আমাকে যারা হচ্ছে সন্ন্যাসী পায় না তো আমাকে নেবে, সেই সব জায়গা আছে। কিন্তু সত্যি বলতে এই 3টে আশ্রম যারা এই মুহূর্তে নিতে রাজি আছে তারা কিন্তু কোনো আশ্রম আমাকে কর্মযোগ দিতে রাজি হয়নি। মানে কর্মযোগের ওইটুকু মানব কল্যাণে কাজ করবো যতটুকু পারি, বাদ বাকি ওরা যা শেখায় শিখবো। তো এইটা বলার জন্য আমার এখানে আসা। যদি অমিতদা থাকতেন আরো ভালো হতো। আমি ধর্মকে, এই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে খুব ঘৃণা করি। তাহলে আজকের মতো আমি আসি ভাই, মোটামুটি রাত হয়ে গেছে। তো ভাই থ্যাংক ইউ যুক্ত করার জন্য। আসলাম আজকে একটু বিরক্ত করতে, এন্ড আমাকে বিরক্ত করতে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ ভাই। অনেক ধন্যবাদ ফারাজ ভাই। ঠিক আছে, তাহলে আবার পরে কথা হবে। জি ভাই, ভালো থাকবেন, টেক কেয়ার। এবার আমাদের এখানে যে আশ্রমগুলো সাধারণত হিন্দু ধর্মের মধ্যে চলে, একটা হচ্ছে এই ভারত ভাই আপনার কি ইয়াটা এখনো শেষ হচ্ছে না? আমরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছি। আপনি আপনার প্রশ্নটা বা আপনার ইয়াটা মূল পয়েন্ট একটু বলতেন। মূল পয়েন্ট ভাই আমাদের তো অনন্ত সময় নাই যে আপনি আপনার এই যে এই কোথায় কি করেছেন এটা আমরা অনন্তকাল ধরে বসে বসে শুনবো। একটু সংক্ষেপে তো করতে হবে, তাই না? আমাদের তো এত সময় তো হয়ে গেছে। আপনি তো ট্রেন যে আপনার চলছে, ট্রেন তো শেষই হচ্ছে না ভাই, অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি, ট্রেন চলছে। আমার মনে হয় আমি বুঝতে পেরেছি। আমি কি বলতে পারি আসিফ ভাই? ভাই আপনি বলে ফেলেন। আচ্ছা ভাই, আপনার কথাটা হচ্ছে যে আপনি শুধু কর্মযোগে ইন্টারেস্টেড, কিন্তু তার সঙ্গে ওনাদের যে ভক্তিযোগটা আছে আপনি ওটার মধ্যে যেতে চাইছেন না, শুধু বিবেকানন্দ যেটা বলেছিলেন কর্মযোগের ব্যাপারটা শুধু সেটাতে ইন্টারেস্টেড, তাই তো? এটাই কি আপনার মূল পয়েন্ট?
না, আমি ওনাদের লেখা জিনিসগুলো নিয়েই ওনাদের কাছে গিয়েছিলাম। এ তো কোনো নাস্তিকের লেখা না, ওনাদেরই যারা ধর্মগুরু তাদের লেখা জিনিস নিয়েই ওনাদের কাছে গিয়েছিলাম। ইন্টারেস্ট এই জায়গায় যে আমি কোনো নাস্তিকের লেখা, কোনো মানে মানব ধর্মের লেখা, কোনো মানবিকতার বই লেখা, এমনকি আসিফ দাদার বই নিয়েও ওনাদের কাছে যাইনি যে দেখুন এখানে ভালো ভালো কথা লেখা আছে, এই সব লেখা আমাকে দিন। আমি ওনাদের লেখা বইগুলো, যেগুলো ওনাদেরই, যাদের ওনারা করেন, সম্মান করেন বা ভালো চোখে দেখেন, তাদেরই লেখা বইয়ের ছোট্ট কতগুলো জিনিস নিয়ে আমি ওনাদের কাছে গিয়েছিলাম, বেশি কিছু না, হাবিজাবির মধ্যে আমি ঢুকিনি। না, বুঝে গেছি ভাই, আমি বুঝে গেছি, কিন্তু আমার মূল বক্তব্যটা ওখানেই যে আমার মনে হয় যে আপনি এখানেই যাচ্ছেন যে আপনার বিবেকানন্দের লেখা থেকে কর্মযোগ ব্যাপারটা ভালো লেগেছে এবং আপনি সেটার মধ্যেই থাকতে চান। আপনি ওনাদেরকে বলেছেন যে আপনাকে ওনাদের মানে যে যে ওনাদের যে স্বামীদের যে আছে, যে মহারাজদের যে ইয়েটা আছে তার মধ্যে আপনাকে একসেপ্ট করতে, কিন্তু ওনারা শুধু কর্মযোগ নন, ওনারা তার সঙ্গে ওনাদের ভক্তিযোগ ইত্যাদি মানে রামকৃষ্ণ মিশনের যেসব অন্যান্য ইয়েগুলো আছে সেটাও আপনার উপর করে দিতে চান। আমার মনে হয় কোশ্চেনটা এইটাই। এবং কেন এটা কেন করছেন? না, সেটাও না, আমি বলেছিলাম যে আপনারা যা শেখাবেন, জ্ঞান যোগ বলুন, ভক্তি যোগ বলুন, রাজযোগ বলুন, যা শেখাবেন, এবং গীতার যে 18টা যোগ আছে, যা কিছু শেখাবেন আমি সবকিছু শিখতে রাজি আছি, কিন্তু আমার মূল দাবি হচ্ছে কর্মযোগের উপরে, ওই পরের কল্যাণে, মানে অপরের কল্যাণে কাজ করা। এইটুকু আমাকে দিলে আমি বাদ বাকি আপনারা যা শেখাবেন আমি রাজি আছি। আমি ওর জন্য সবকিছু ত্যাগ করে আপনাদের এই আশ্রমে, যে কোনো আশ্রমে পড়ে থাকবো। তাই সত্যি বলতে দাদা এইটুকু আমি পাইনি। এবার আমি আরেকটু স্টাডি করি। এটা শেষ করিনি ভাই, প্লিজ দাদা, এটাকে শেষ করিনি। হ্যাঁ, এটাকে শেষ করিনি। আমি জানি যে রামকৃষ্ণ মিশনের একটা প্রসেস আছে এবং তাতে যেটা করতে হয়, আপনি দেখুন, রামকৃষ্ণ মিশন যাই বলুক, মানে এটা বলুক সেটা বলুক, রামকৃষ্ণ মিশন সত্যি কথা বলতে গেলে প্রচুর কাজ করে, এটা আপনিও জানেন, আমিও জানি, ঠিক আছে? কিন্তু ওটা একটা অর্ডার, মানে ওটাকে একটা ধরে নেন ওটা একটা, এটা বলাটা ঠিক হবে না, কিন্তু ব্যাপারটা একটা সেরকমই, প্রায় একটা কোম্পানির মতন, ঠিক আছে? তার কিছু রুলস আছে, সেখানে ঢোকার কিছু কিছু নিয়ম আছে। আপনি যখন রামকৃষ্ণ মিশনে যাবেন তখন আপনাকে একটা প্রসেসের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাবে। আপনার যে নাম, আপনার যে পরিচয়, সেটাকে আপনাকে অ্যাকচুয়ালি ওদের একটা প্রসেস আছে, মানে সেই পরিচয়টাকে ওরা আত্মাহুতি দেয়, ওরা সেই পরিচয়টাকে জ্বালিয়ে দেয়, নিয়ে একটা নতুন পরিচয় নেয়, একটা নতুন নাম নেয়, দয়া, ক্ষমা, এরকম একটা নাম নেয়, নিয়ে একটা প্রসেসের থ্রু দিয়ে যায়। একটা পার্টিকুলার প্রসেস আছে, ঠিক আছে? যদি আপনি কর্মযোগেই বেশি উৎসাহিত হন, রামকৃষ্ণ মিশনের যে ডগম্যাটিক টিচিং গুলো আছে ওগুলোকে ছেড়ে দিন। আপনি কিন্তু সে কাজ করতে পারেন, রামকৃষ্ণ মিশন সেই সুযোগ দেয় আপনাকে। ওই স্বামী বা মঠের থ্রু দিয়ে না গিয়ে যদি আপনি কর্ম বা সেবা করতে যান, সেই সুযোগ প্রচুর আছে। আমি নিজে কিছু কিছু ইয়ের সঙ্গে জড়িত, এনজিওর সঙ্গে জড়িত, এবং আমরা কিছু কিছু কাজ করেছি যেখানে আমাদের তো যতখানি রিচ নেই, রামকৃষ্ণ মিশন যতখানি আছে, ওই জন্য আমরা নানান জায়গা থেকে টাকা তুলে ওদেরকে দিয়েছি, ওদের কিছু কিছু আশ্রমে দিয়েছি, তারা সেই কাজগুলো আমাদের হয়ে করে দিয়েছে এবং আমাদেরকে বলে দিয়েছে যে ওরা কি কাজ করেছে। আপনি যদি সেবামূলক কাজ করতে চান, রামকৃষ্ণ মিশনে সেই সুযোগ আছে। তার জন্য আপনাকে মঠের ভেতরে ঢুকতে হবে না, যদি আপনি শুধু কর্মযোগটাই করতে চান। আপনি একটা জায়গায় যখন ঢুকছেন, একটা ইনস্টিটিউশনের, একটা বেসিক্যালি মানে রামকৃষ্ণ মিশনকে একটা কোম্পানি বলা যেতে পারে একদিক থেকে। আপনি ইনস্টিটিউশনের ভেতরে যখন ঢুকছেন তখন আপনি কোনো শর্ত আরোপ করতে পারবেন না। হ্যাঁ, ওদের মেন কাজটা সেবা, ওদের মেন কাজ শিক্ষা এবং ভক্তি ইত্যাদি আছেই, কিন্তু সেটা আপনি বাইরে থেকে ঢোকার আগে বলে দিতে পারবেন না যে আপনি কি করতে চান। সেটা ওনারা আপনাকে ভেতরে ঢোকানোর পরে আপনার যেদিকে ইন্টারেস্ট আছে আপনাকে সেদিকে নেবে, আপনি বাইরে থেকে ওভাবে বলতে পারবেন না। আপনি একটা কোম্পানিতে মানে ঢুকলে তাদের নিয়ম মতন করতে হবে, স্পেশালি যখন আপনি নতুন ঢুকছেন, তখন তারা আপনাকে দেখে বলবে যে কি আছে। আপনি যদি সেই বন্ধনের মধ্যে যদি না থাকতে চান, আপনি সেবামূলক কাজ আপনি বাইরে থেকেও করতে পারেন, মানে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। হ্যাঁ আসিফ ভাই, আমার বক্তব্য শেষ। ধন্যবাদ ভাই। পবিত্র ভাই, আমার মনে হয় যে আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়ে গেছে। আপনি যদি পরবর্তীতে আর কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে অমিত ভাই যুক্ত হলে অমিত ভাইকে আপনি প্রশ্নগুলো করতে পারেন। নিশ্চয় ঠিক আছে ভাই, আজকে তাহলে আপনাকে বিদায় জানাই। অবশ্যই সময় আজকে কম আছে। ধন্যবাদ। ঠিক আছে।
আচ্ছা, চারবাক ভাই আপনি কি থাকবেন নাকি আপনার ব্যস্ততা? হ্যাঁ ভাই থাকতে পারি, আজকে আমি থাকতে পারি, আজকে ছুটি আছে। আচ্ছা, তাহলে আমি আরো একজনকে যুক্ত করছি। শাওন আপনি বলেন তাহলে। জি ভাই, ধন্যবাদ যুক্ত করার জন্য। তো ভাই একটু মানে আগের টপিকে যেটা মানে এতক্ষণ আলোচনা হইতেছিল, এটা হচ্ছে মানে এই যে আয়েশার সাথে মোহাম্মদের বিয়া, এইটার উপর ভিত্তি করে তার দর্শক বলা যায় না, যদি অন্যান্য বিষয়গুলো আমি মানি। এটা হচ্ছে ধর্ষণের। কেন ধর্ষণ বলা যায় না ভাই? ধর্ষণের সংজ্ঞাটা যদি আপনি আমাদেরকে একটু দিতেন। দেখেন ভাই, দর্শনের সংজ্ঞা মানে কবে দেওয়া হয়েছে, আধুনিক যে সংজ্ঞা এটা তো হচ্ছে অনেক পরে দেওয়া হয়েছে, ঠিক আছে? ওইটা তো অনেক আগে। সংজ্ঞাটা যবেই দেয়া হোক না কেন, কিন্তু ধর্ষণ তো ধর্ষণই, তো সেটা তো ধর্ষণই থাকতেছে। মনে করেন একটা দেশে খুন করাটা খুবই স্বাভাবিক এবং খুন করাটাকে ক্রাইম হিসেবে গণ্য করা হয় না। আপনি বাইরে থেকে ওই সমাজের ভিতরে ঢুকলেন, ঢোকার পরে দেখলেন যে এই সমাজে যার ইচ্ছা যে যেমন ইচ্ছা খুন করে যাচ্ছে, একজন আরেকজনকে খুন করে যাচ্ছে, এবং এটা নিয়ে তার কারো কোনো তেমন একটা মাথা ব্যথা নাই। তাহলে কি আপনি কি সেই খুনটাকে খুন বলবেন নাকি বলবেন যে এটা সাধারণ কাজ? হ্যাঁ, সেটা অবশ্যই খুন, তবে খুন আর এই মানে ওই সমাজের ব্যক্তিরা এটাকে খুনই মনে করে, এটা খারাপ কোনো কাজই মনে করে না, খুনই মনে করে না। মনে করেন পারিবারিক গ্যাঞ্জাম হয়েছে, জমি জমা নিয়ে গ্যাঞ্জাম হয়েছে, ওরা কে মাইরে আসছে, মানে জমাই করে আসছে, এটা আবার খুন কি? এটা আবার এটার সমস্যা কোথায়? ওরা যদি এটা মনেও করে থাকে, ওদের কাছে এটার কোনো সংজ্ঞা নেই, ওদের ভাষাতে এটার কোনো সংজ্ঞা নেই, ওদের আইনে এরকম কোনো বিধান নাই যে এটা একটা ক্রাইম, এটা একটা মানে অপরাধ, এটা একটা একজনের অধিকার হরণ। এই সংজ্ঞাটা যদি নাও থাকে, তার মানে কি এটা যে তারা আসলে খুন করতেছে না? না, অবশ্যই এটা খারাপ জিনিস, ঠিক আছে? মানে খুনটা তো খুনি নাকি অন্য কিছু? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনি খুনি বলতেছেন এখন, বা মানে ধর্ষক বলতেছেন বর্তমানের মানে। না, আমি বর্তমান সময়ের কথাই বলেছি। মনে করেন আফগানিস্তানের একটা আমি বলছি কথা একটু শুনে নেন। মনে করেন আরবের একটা বেদুইন সম্প্রদায় আছে, 2-3টা বেদুইন সম্প্রদায় আছে, যারা হচ্ছে একদল আরেক দলকে খুন করে। তাদের একটা পুরনো শত্রুতা আছে, অনেক শত শত বছর পুরনো শত্রুতা। তারা ওই গোত্রের কাউরে পাইলে মেরে ফেলে, আবার ওই গোত্রের লোকেরা এই গোত্রের কাউরে পেলে মেরে ফেলে। হ্যাঁ, এবং এটাকে তারা কোনো অন্যায় কাজ বলে মনে করে না। তারা মনে করে ঠিকই তো আছে, ওই গোত্রের লোক এই দিকে আসছে কেন? ভাই একটু কথাটা একটু শুনে নেন। তাদের কাছে এমন কোনো আইনও নাই, তাদের কাছে এমন কোনো মানে সামাজিক ভাবে তারা এটাকে জাস্টিফাই করে যে এটা ঠিকই আছে, এটাতে কোনো সমস্যা তারা দেখতে পায় না। সামাজিক ভাবে এটা গ্রহণযোগ্য, কিন্তু সামাজিক ভাবে গ্রহণযোগ্য হলে বা সেই সমাজে সেই জিনিসটা ক্রাইম হিসেবে গণ্য না হলে জিনিসটা তো ওইটাই থাকে, ওই খুনটা তো একজন মানুষ যখন আরেকজন মানুষকে মেরে ফেলতেছে, সেটা তো খুনই থাকলো, সেটা তো অন্য কিছুতে পরিণত হলো না, তাই না? তারা এটাকে স্বীকৃতি দেখ কি না দেখ, তা দিয়ে তো আসলে সেই একটা যে খুন, সেটা তো বদলে যাচ্ছে না। আচ্ছা আচ্ছা, তো আমার এটা আসলে প্রশ্ন না, বা এটা হচ্ছে আগের টপিকস এর উপর একটু বললাম, ঠিক আছে? আমার যেটা বলার, তাহলে কি আপনি কি এই বিষয়ে একমত হয়েছেন যে কোনো সমাজে আজ থেকে 5000 বছর আগে বা 10,000 বছর আগে যখন খুনটা খারাপ এই জিনিসটা মানুষ জানতো না, তখনও যদি কেউ কাউকে খুন করে, তার ওইটাকে তো আমরা খুনই বলবো। হয়তো এটার জন্য আমরা তাদেরকে শাস্তি প্রয়োগটা করতে পারবো না, সেটাকে অপরাধ সাব্যস্ত করতে পারবো না। মানে অপরাধী সাব্যস্ত করা এবং অন্যায় এবং অপরাধ, এই দুটার ভিতরে পার্থক্য কি আপনি বলতে পারবেন ভাই? হ্যাঁ বুঝছি আপনি যেটা বলতে চাইছেন, বুঝছি। মানে অপরাধটা হচ্ছে গিয়ে শাস্তির সাথে আইনের সাথে সম্পর্কিত বিষয়, এবং অন্যায়টা হচ্ছে মোরাল ইমোরালের বিষয়, মোরাল ইমোরালের সাথে সম্পর্কিত। একটা অপরাধ হচ্ছে আইনের সাথে সম্পর্কিত, অন্যায় হচ্ছে মোরালিটির সাথে সম্পর্কিত, এই কাজটা ভালো নাকি খারাপ সেটার সাথে। অপরাধ যখন কেউ করবে তখন আমরা তাদেরকে শাস্তি প্রয়োগ করতে পারি, কিন্তু এমন অনেক অন্যায় আছে যেটার জন্য আমরা তাদেরকে শাস্তি প্রয়োগ করতে পারি না, কিন্তু আমরা তো এটা বুঝতে পারি যে কাজটা অন্যায়, তাই না? হ্যাঁ, অবশ্যই। তবে এটা মানে মুসলমানদের যে ধারণা এইটাই বলি, সেটা হচ্ছে
তাদের ধারণা ধর্ষণ কোনটা এটা তো আল্লাহ বলবে যে এটা ধর্ষণ আর এইটা বৈধ, ঠিক আছে। তো মোহাম্মদ যেটা করছেন সেটা অবশ্যই আল্লাহ তারা বৈধতা দিচ্ছেন, এই জন্য তারা করছে, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে তাদের কনসেপ্ট, ঠিক আছে। আমার কনসেপ্ট কি এটা এখন বলছি না, যে আমার যেটা পরে আপনাদের কাছে জানার বিষয় সেটা হচ্ছে আমি এই যে ইসলামের বিভিন্ন ঘটনা এগুলো হচ্ছে মানে আমরা যেভাবে জানি এটা তো হচ্ছে মানে পজিটিভলি জানি, এটা সত্য হোক মিথ্যা হোক। তো এইরকম একটা ঘটনা যেটা হচ্ছে মানে সূরা ফিল যেই ঘটনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে, মানে আব্রাহার যে আব্রাহা কাবাঘর ধ্বংস করতে গেছিল, তখন হচ্ছে আল্লাহ আবাবিল পাখি পাঠিয়ে আব্রাহাকে ধ্বংস করছিল। তো আমার জানার বিষয় এই ঘটনাটা কি আসলেই ঘটছিল কিনা, মানে আমি হচ্ছে এই সিরাত ইবনে হিসাবে এই ঘটনাটা পাইছি। তো এটা তো ঐতিহাসিক আছে, যদিও ইসলামী ইতিহাসে পাইছি, কিন্তু অন্য ইতিহাসে মানে নিরপেক্ষ ভাবে কেউ বলছে এরকম এখনো পাইনি। মানে আমার প্রশ্ন হচ্ছে নিরপেক্ষ ভাবে এটা জানার উপায় কি, যে এই ঘটনাটা আসলে ঘটছিল কিনা। এই ধরনের কোন ঘটনা ঘটছে এরকম কোন নিরপেক্ষ নির্ভরযোগ্য কোন ঐতিহাসিক এই ধরনের কথা কখনো বলেন নাই, বরঞ্চ একই জিনিস ইহুদি নাসারাদের কিছু কিছু ধর্মগ্রন্থে এই ধরনের একটা কাহিনী আছে, সেটা এই মুহূর্তে আমি দেখাতে পারবো না, কিন্তু ইহুদি নাসারাদের এরকম একটা কাহিনী আছে। এই আব্রাহার গল্পটার একদম সিমিলার কাহিনী, যে পাখি এসে পাথর নিয়ে হাতি বাহিনীকে মেরে ফেললো, সিমিলার কাহিনী ইহুদি নাসারাদের ধর্মগ্রন্থের ভিতরে আছে। এই কোথায় আছে এই মুহূর্তে আমি বলতে পারবো না, ভবিষ্যতে আমি বের করবো এটা, কিন্তু আমি এটা পেয়েছি। মক্কার যে ঘটনাটার কথা বলা হয়, কাহিনীটা যে বানানো হয়, এটা ওই ইহুদি নাসারাদের ওই ধর্মগ্রন্থ থেকে আসলে কপি মেরে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে যেটা আমার মনে হয়। আচ্ছা, তাইলে আমার প্রশ্ন, আব্রাহা তো ছিল মানে একজন খ্রিস্টান লিডার ছিল আর কি, তো সে কিভাবে মারা গেল এটা কি জানা যায়? আমি না ভাই, এই মুহূর্তে আমি এই বিষয়ে বলতে পারছি না। আপনারা সাবালটান ভাই বা চারবাগ ভাই কি এই বিষয়ে কিছু বলতে পারবেন মনে হয়? মোসেসের ইব্রাহিমের ক্ষেত্রে জানি না, বাট মোসেসের ক্ষেত্রে কোনো অ্যাকুরেট হিস্টোরিক্যাল রেকর্ড তো আমাদের কাছে নেই। ইনফ্যাক্ট ও যে অ্যাকচুয়ালি একটা পার্সন ছিল না কিনা এটাও আমরা জানি না। না, মোজেস না, এটা হচ্ছে আব্রাহা বাদশাহ, যে বাদশাহ ছিল মোহাম্মদের দাদার সময়, আব্দুল মুত্তালিবের সময় কাবা ঘর ধ্বংসের জন্য একটা বাহিনী আসছিল। সেই বাহিনীটা এসে ওই কাবা ঘর ধ্বংস করতে চেষ্টা করেছিল, তখন হাতি বাহিনীকে যে আবাবিল পাখি এসে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করে ফেলছে। এই হচ্ছে কাহিনী। ওই গল্পটা মহা কনফিউজিং আসিফ ভাই, কেননা যখন এটা হয়েছিল তখন তো মক্কা একটি পেগান সোসাইটি ছিল তখনও, মানে অর্থাৎ ওখানে মূর্তি পুজো হতো, তাই নয় কি? যখন এই ঘটনাটা হয়েছিল, তাহলে তাহলে আল্লাহ এটাকে বাঁচাবেনি বা কেন? এটাই তোমার গল্পটা সম্বন্ধে পড়লে। মূর্তি পূজা ছিল, কিন্তু হচ্ছে কাবাঘরের তফ তখনও হইতো, ঠিক আছে। কিন্তু ইতিহাসে তো অনেকবারই মক্কা আক্রমণ হয়েছে, অন্যান্য সময় তো মানে আল্লাহ বাঁচায় নেই। মানে মোহাম্মদ এই যে হাজরে আসওয়াদ পাথর পর্যন্ত চুরি করে নিয়ে গেছিল, কত কিছু ঘটছে, ভাঙা গুড়াই দিচ্ছে কতবার, কই তখন তো বাঁচালো না। এবং আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড় খারাপ ব্যাপার হচ্ছে শিরক। সেই শিরক এখানে আল্লাহ মানে শুধু মানে সাপোর্টই করছেন না, সেটাকে রীতিমতো প্রোটেক্ট করছেন। এটা কি করে হতে পারে? একই সাথে মূর্তিগুলোকেও কিন্তু প্রোটেক্ট করতেছে, তাও কার কাছ থেকে? একজন খ্রিস্টানের কাছ থেকে। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি, মানে যে খ্রিস্টান তাকেই পুজো করে, যে হচ্ছে পৌত্তলিকদের থেকে আল্লাহর কাছাকাছি, মানে প্রিয়, তাই না? খ্রিস্টান তো আহলে কিতাব। যাই হোক, তো আরেকটা প্রশ্ন ছিল, সেটা হচ্ছে মানে কোরআন যে আল্লাহরই বাণী। আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি ভাই? কিছু মনে না করলে প্রশ্ন করতে পারেন। আপনি যে এই যে কোয়েশ্চেনটা করলেন এবং আমরা যে উত্তরটা দিলাম, এটা নিয়ে কি আপনি স্যাটিসফাইড? আসলে স্যাটিসফাইড, কিছুটা স্যাটিসফাইড। আমার আরো হচ্ছে মানে দেখবো আরো তারপরে আর কি। মানে আপনাদেরকে আমি আসিফ ভাই অনুরোধ থাকলে আমি এই বিষয়টা আমি স্যাটিসফাইড যে আল্লাহ কেন যেখানে শিরক হচ্ছে সেই জায়গাটা সে রক্ষা করলো,
তবে এটা অন্যভাবে বোঝা যায় যে পরবর্তীতে যেহেতু মোহাম্মদ আসতেছে সামনে, হয়তো এই মূর্তিগুলো থেকে কাবাকে মানে উদ্ধার করবে, এরকম কিছু। মানে আপনি বলতে চাইছেন আল্লাহ এই জন্য এই মূর্তিগুলোকে বাঁচিয়েছেন যাতে মোহাম্মদ পরে ধ্বংস করতে পারে? মূর্তি বাঁচানো আল্লাহর লক্ষ্য ছিল না, আল্লাহর লক্ষ্য ছিল কাবা ঘর বাঁচানো। আচ্ছা, কেন? তার ঘর এই জন্য আর কি, মানে অ্যাকর্ডিং টু মানে যে কনসেপ্ট, সেটা অনুযায়ী আমি বললাম। আমি এটা বিশ্বাস করি বা অবিশ্বাস করি সেটা না। কিন্তু আল্লাহ যে এত শক্তিশালী, ওর কি আর কোনো বেটার কোনো পদ্ধতি ছিল না ওর নিজের বাসা রক্ষা করার? হ্যাঁ, অবশ্যই ছিল। এটা আল্লাহ ওইভাবে করছে। যদি আমি চিন্তা করতে চাই যে আল্লাহ একটা তুচ্ছ পাখি পাঠিয়া তার শত্রুদের ধ্বংস করলেন, মানে এই ঘটনার প্রেক্ষিতে অন্য ঘটনা আনবো না আর কি। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে, সেখানে হাতিগুলা কি দোষ করছিল? সেটা তো বলতে পারবো না, হাতির তো আসলে দোষ নেই। আচ্ছা, যাকে এটা আমার পক্ষে করা উচিত হবে না, আপনি এগিয়ে যান। যাই হোক, আরেকটা প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে এই কোরআন যে আল্লাহর বাণী, যখন হচ্ছে মক্কায় মুসলিম সংখ্যা বাড়তে থাকে, তখন হচ্ছে এই কুরাইশরা তারা হচ্ছে ইহুদি আলেমদের কাছে গিয়েছিল যে মুহাম্মদ যে ধর্ম প্রচার করতেছে, আল্লাহর বাণী বলে প্রচার করতেছে, এই ব্যাপারে কি করা যায় আর কি। তো ওই ইহুদি আলেম যারা ছিল তারা হচ্ছে একটা উপায়ে বাতলাই দিয়েছিল, যে সেটা হচ্ছে তাকে 3টা ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো। একটা হচ্ছে জুলকারনাইন সম্পর্কে, আর একটা হচ্ছে আসহাবে কাহাফ সম্পর্কে, আর একটা হচ্ছে খিজির এবং মুসার যে ঘটনাটা হয়েছিল এই সম্পর্কে। সম্ভবত আসিফ ভাই এটা জানে না যে সূরা আহকাফের যে মানে এই ঘটনা 3টা আসছে আর কি। হ্যাঁ, জানি। সেখানে মোহাম্মদ বলছিল যে পরের দিন সে উত্তরটা দিবে, কিন্তু 15 দিন পার হয়ে যাওয়ার পরেও উত্তর দিতে পারে নাই মোহাম্মদ। এটাই তো বলতে চাচ্ছেন নাকি? না, আমি ওইটা জানি না যে কতদিন পর উত্তরটা দিছিল। তো আমি জানি যে এটা নাকি মোহাম্মদ সিরাজ গ্রন্থ থেকে এই মুহূর্তে দেখেও নিতে পারি, যে মোহাম্মদকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করছিল, 3টা প্রশ্নের উত্তর চাইছিল, কিন্তু মোহাম্মদ বলছিল কালকে আমি উত্তর দিব। পরে 15 দিন পার হয়ে যায়, 15 দিন পার হয়ে যাওয়ার পরও আর কোনো উত্তর নাই। তখন যে ঘটনাটা ঘটছিল, মোহাম্মদ তখন পরে যুক্তি দিছিল যে আমি তো ওই যে বলার সময় ইনশাল্লাহ বলি নেই, এই কারণে দেরি হয়েছে বলতে। আমি সিরাত থেকে বের করতে হবে জিনিসটা। আপনি প্রশ্নটা করেন, আমি বের করতেছি, দেখি পাই কিনা। আমি বলবো। হ্যাঁ, আপনার প্রশ্নটা বলেন, আমি প্রশ্নটা বলতে থাকেন। মানে কতদিন পরে অ্যান্সার দিছিল সেটা অবশ্য আমি জানি না। আমি জানি হচ্ছে তারা মানে শর্ত দিছিল যে মুহাম্মাদের পক্ষে এই ঘটনাগুলো জানা সম্ভব না। তো পরবর্তীতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে যাই বলেন সেটা হচ্ছে মানে জিবরাইলের মাধ্যমে এই 3টা ঘটনা জানেন তাদেরকে হচ্ছে এটা বর্ণনা করেন কোরআনের মাধ্যমে। তো এর দ্বারা কি কোরআনের যে সত্যতা সেটা কি প্রমাণ হয় কিনা? এই ঘটনাটা আমি বের করতেছি। এই ঘটনাটাতে পরিষ্কার ভাবে বলা আছে, নবী মুহাম্মদ বলছিল যে আগামীকাল সে উত্তর দিবে, সে কিছু সময় চাইছিল। আচ্ছা, একদিন সময় চাইছিল, কিন্তু 15 দিন পার হয়ে যাওয়ার পরও নবী মুহাম্মদ সেটার উত্তর দিতে পারে নাই। এখন সেই 15 দিন সে কোথায় কোথায় ঘুরছে সেই প্রশ্নের উত্তরের জন্য, সেটা তো ভাই আমরা এই মুহূর্তে বলতে পারবো না। কিন্তু 15 দিন যেহেতু সময় লাগছে, সেহেতু নিশ্চয়ই সে কোথাও না কোথাও থেকে আসছে। কারণ আল্লাহ পাকের কাছে তো এই জিনিসটা কোনো ঘটনা না, সাথে সাথেই একদিনও বা কেন সময় লাগবে, সাথে সাথেই কানের কাছে এসে বলে দিতে পারে আল্লাহ পাক চাইলে, তাই না? সেটা অবশ্যই ঠিক। এবং এই ঘটনাগুলো হচ্ছে মানে বাইবেল, তারপরে হচ্ছে সিরিয়ান কিচ্ছা কাহিনীতে ছিল। একেবারেই যে জানা অসম্ভব সেটা না, ঠিক আছে? হ্যাঁ, আমি একটু বের করতেছি, আপনারা একটু কথা বলেন। আমি সাবলটান ভাই, চারবাগ ভাই, আপনারা একটু কথা বলেন, আমার একটু বের করতে 3-4 মিনিট সময় লাগবে।
শাওন ভাই, আপনি যে বলেছেন যে এই বাইবেল টাইবেল এগুলা থেকে জানতে পারতো, তাহলে আপনি কেন মনে করছেন যে এই কোনো অতি প্রাকৃতিক ভাবে মোহাম্মদ এই তথ্যটা জেনেছে? আর আসলে এই সিচুয়েশনটা দিয়ে আপনি কি বলতে চাচ্ছেন যে তার মানে কোরআন আল্লাহর বাণী? না, আমি অন্য অন্য অনেক বিষয় দেখছি কোরআনের, যেগুলা নিয়ে আমার কনফিউশন আছে, ঠিক আছে, সেগুলা আগে আমি ক্লিয়ার করছি, ঠিক আছে। এখন এই বিষয়টা নিয়ে আমার একটা কনফিউশন আছে যে আসলে ওই সময় কি মোহাম্মদের পক্ষে এটা জানা সম্ভব ছিল কিনা, যেহেতু ইহুদি আরবরা তারা এটা শর্ত দিছিল, তারা অবশ্যই জানে যে মোহাম্মদ এটা সম্পর্কে জানে না। কিন্তু শাওন ভাই, এই জ্ঞানটা যে ইহুদি আলেমের কথা আপনি বলেছেন, ওদের তো অ্যাটলিস্ট জানার কথা, তাই না? হ্যাঁ, তারা জানে। তার মানে কি আমরা বলতে পারবো যে ওই জ্ঞানটা সেই টাইমে বিদ্যমান ছিল? হ্যাঁ, অবশ্যই বিদ্যমান ছিল। তাহলে কি মুহাম্মদের ওই জ্ঞানটা জানার সম্ভাবনা, স্পেশালি যখন 15 দিন আমরা জানি না কি করছে না করছে, এটা কি পসিবল না সেই ক্ষেত্রে? হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে পসিবল। কোনটা বেশি লাইকলি শাওন ভাই, যে এই জ্ঞানটা জানছে নাকি কোনো অতি প্রাকৃতিক ভাবে এটা ওর মাথায় আসছে? এখানে কোরআনের অন্য যে বিষয়গুলো আছে, এই জায়গাটাই থাকেন, এই জায়গাটায় থেকে বলেন যে কোনটা বেশি লাইকলি, যখন আমরা অলরেডি জানি যে ওই জ্ঞানটা। যদি সম্ভাবনা বলেন তাহলে এটা অবশ্যই সে কথা থেকে কালেকশন করছে বা কারো মাধ্যমে, বা সে নিজে কারো মাধ্যমে জানছে, তারপর অ্যান্সার দিচ্ছে। আর একটা সম্ভাবনা থাকে যে আল্লাহ তাকে জানাইছেন। কিন্তু সম্ভাবনাটা বেশি হচ্ছে যে এরকম যেহেতু জ্ঞানটা বিদ্যমান ছিল, জ্ঞানটা সে পৃথিবীর থেকেই সে অর্জন করতে পারছে একটা ন্যাচারাল ওয়েতে, যেহেতু আমাদের সুপার ন্যাচারাল কনসিডার করারও কোনো ওই রকম এভিডেন্স নেই আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, তারপরে আমি যখন এটা নিয়ে আলোচনা করি, কোরআনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে, তখন এই যুক্তিটা আমাকে দেওয়া হয় যে কিভাবে মোহাম্মদ এটা জানলো। ইহুদিরা তো এই প্রশ্ন দিয়ে তাকে আটকাইতে চাইছিল, কিন্তু তারা তো আটকাইতে পারেনি আর কি। এই জন্য এই প্রশ্নটা করা ব্যাপারটা। চারবাগ ভাই কিছু বলবেন? না, আমি ঠিক সত্যি কথা বলতে গেলে আমি যে পয়েন্টটা আমি এনাদের কাছ থেকে বুঝতে পারি না, সেটা হচ্ছে যে এই কাইন্ড অফ সিলেক্টিভ, এইটা যে যেহেতু আমরা একটা ট্রেডিশনে বড় হয়েছি, সেই জন্য আমরা এটা দেখব, আমরা এটাই দেখবো এবং এটাই মানবো, এবং এটাকেই একটা লুজ বার্ডেন অফ প্রুফ দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব, এবং অন্য যা সব রয়েছে সেখানে আমরা অত্যন্ত হাই একটা বার্ডেন অফ প্রুফ রাখবো। এই ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝতে পারি না, যার কারণে একদম এভিডেন্ট জিনিসও আপনার বরখাস্ত হয়ে যায় আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। আচ্ছা দিনদা ভাই, আমি কয়েকদিন আগে একটা জিনিস দেখিয়েছিলাম, এই জিনিসটা এখন আমি হারিয়ে ফেলেছি। এই জিনিসটা কি আপনার মনে আছে? মোহাম্মদকে 3টা প্রশ্ন, দিনদা ভাই যুক্ত হয়েছেন, 3টা প্রশ্ন করা হয়েছিল, পরে মোহাম্মদ সময় চেয়েছিল। এইটা কি আপনার মনে আছে? কয়েকদিন আগে দেখিয়েছিলাম আমি। হ্যাঁ, ধন্যবাদ আসিফ ভাই যুক্ত হওয়ার জন্য। হ্যাঁ, ওইটা আমার মনে আছে যে মোহাম্মদকে 3টা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছিল, যে তার নবুত, সে যে আসলে নবী হইলে তো এই 3টা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারার কথা। তো এই প্রশ্ন 3টা সে দিতে পারে নাই, কারণ সে যে ইনশাল্লাহ বলতে ভুলে গেছিল, যে কারণে সে প্রশ্ন জিবরিল তার কাছে আসে নাই এবং কোনো উত্তর নিয়ে আসে নাই, যে কারণে এটা আমি কোন বই থেকে দেখেছিলাম আমার এখন মনে পড়তেছে না, কোন বই থেকে দেখেছিলাম। তবে এটা আছে, আমি দেখছি, অনেকবারই দেখছি, আমারও খেয়াল নাই হঠাৎ করে, কিন্তু এটা আছে। ইনশাআল্লাহ বলে নাই, এটা কোরআনেই আছে। তুমি যখন বলো যে আগামীকাল এই কাজটা আমি করবো, তখন ইনশাআল্লাহ বলো। কিন্তু শাওন ভাই, এখানে কথা হচ্ছে যে সেই আল্লাহ নবী ইনশাআল্লাহ বলতে ভুলে গেলেন, ঠিক আছে, তো তার জন্য 15 দিন তো সময় দেওয়ার কোনো মানে হয় না। মানুষ একটা ভুল করলে পরে ভুলটা তো সাথে সাথে তাকে ভুলে দেওয়া যায়, যে কারণ তার পরের দিন তার অ্যান্সার দেওয়ার কথা ছিল। তাহলে তার পরের দিন যখন আসলো তার অ্যান্সার নিতে, সেই সময় সে বলতে পারতো যে আল্লাহ পাঠাইতে পারতো যে কি জন্য অ্যান্সারটা দেওয়া হইলো না, বা পরের দিন যখন অ্যান্সার দিতে পারলো না,
তাহলে তারপরের দিনই তবে জিবরাইল আসতে পারতো যে আপনাকে এই জন্যে, আপনাকে একটা শিক্ষা দেওয়ার জন্য আল্লাহ হচ্ছে গতকালকে মানে কোনো অ্যান্সার পাঠাননি, তবে আপনি ইনশাআল্লাহ বলতে বলেছেন। আচ্ছা ভাই, পেয়ে গেছি, আমি শেয়ার দিচ্ছি, পেয়ে গেছি। হ্যাঁ দেখেন, এটা একটু খুঁজতে একটু সময় লাগলো, আমি ভুলে গেছিলাম এটা কোন বই থেকে দেখাচ্ছিলাম। এটা কি দেখা যাচ্ছে ভাই? আর একটু বড় করতে হবে তাই না? একটু জুম করতে হবে, একটু বড় করেন। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 161 পৃষ্ঠা। আমি ছোট করি। আচ্ছা, এখন কি দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। এটা হচ্ছে শহীদ আখন্দের অনুবাদ করা সিরাতে রাসূলুল্লাহ গ্রন্থটা, এই যে প্রথম প্রকাশনী থেকে বের হওয়া। এটার 161 নম্বর পৃষ্ঠা সম্ভবত থেকে দেখাচ্ছি। এখানে দেখেন, রাবাইরা বললেন আমরা 3টে জিনিসের কথা বলবো, সেগুলো আপনারা তাকে জিজ্ঞেস করবেন। তিনি যদি সঠিক উত্তর দিতে পারেন, জানবেন তিনি একজন খাঁটি নবী, আর যদি যথার্থ জবাব দিতে না পারেন, জানবেন এই লোক এক প্রতারক। তখন তাকে নিয়ে যা খুশি আপনারা করতে পারেন। তাকে জিজ্ঞেস করবেন প্রাচীনকালে কয়েকজন যুবক অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, তাদের আসলে কি হয়েছিল। এই বিষয়ে খুব সুন্দর একটা গল্প আছে। এক শক্তিশালী দিগ্বিজয়ী ছিলেন, যিনি পূর্ব ও পশ্চিমের সমস্ত সীমায় পৌঁছেছিলেন। তার কথা তাকে জিজ্ঞেস করবেন। তাকে জিজ্ঞেস করবেন আত্মা কি। যদি তিনি জবাব দিতে পারেন, তাকে অনুসরণ করবেন, কারণ তাহলে বুঝতে হবে তিনি একজন পয়গম্বর। জবাব দিতে না পারলে জানবেন সে লোক এক প্রতারক। অতএব তাকে আপনারা কি করবেন আপনারাই ভালো জানেন। এরপরে দুজন লোক ফিরে এলো মক্কায়। কুরাইশরা বলল মুহাম্মদকে ঠিক করার কায়দা তারা জেনে এসেছে। 3টি প্রশ্নের কথা তারা বলল। তারা মুহাম্মদের কাছে এলো, 3 প্রশ্নের উত্তর দিতে বলল তাকে। তিনি তাদের বললেন আপনাদের প্রশ্নের উত্তর কাল আমি দেব। দেখতে পাচ্ছেন ভাই? জি ভাই দেখতে পাচ্ছি। কাল দেওয়ার কথা ছিল, তাই না? কিন্তু তিনি আল্লাহ যদি চান, অর্থাৎ ইনশাল্লাহ বললেন না, ওরা চলে গেল। এরপরে পৃষ্ঠাতে আমরা যাচ্ছি। এরপরে পৃষ্ঠাতে যেটা বলা আছে, লোকশ্রুতি অনুযায়ী 15 দিন অতিক্রান্ত হলো, এই বিষয়ে কোনো ওহী এলো না, জিব্রাইল আলাইহিস সালাম এলেন না। মক্কার লোক তখন দুষ্টু প্রচারণে মেতে উঠলো। তারা বলতে লাগলো মুহাম্মদ বলেছিল পরদিনই জবাব দেবে, কিন্তু আজকে 15 দিন আমরা কোনো জবাব পেলাম না। এতে ভীষণ ব্যথিত হলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। এরপর একদিন জিব্রাইল এলেন, মানে এরপরে বেশ কয়েকদিন পরেই তারপর একদিন জিব্রাইল এলেন, নাজিল করলেন সূরা কাহফ। এখানে তার বিষণ্ণতার জন্য তাকে কটু কথা বলা হলো। তিনি যুবক, শক্তিমত্ত, দিগ্বিজয়ী, আত্মসম্পর্ক প্রস্তুতির জবাব দেওয়া হলো। মানে অনেকদিন পরে, সে 15 দিনের পরে, অবশ্যই 15 দিনের পরে কোনো একদিন জিব্রাইল এসে তাকে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিল। তো এইখান থেকে কিন্তু মানে আল্লাহ পাক যে নবীকে নবী হিসেবে পাঠাইছে, এখন নবীকে পরীক্ষা করার জন্য কাফেররা একটা প্রশ্ন করছে। আল্লাহ পাক তখন ঘুমায় গেছে, মনে করেন আল্লাহ পাক তখন চিন্তা গেছে। সে কেন না, কথা শেষে আল্লাহ যদি চান, ইনশাআল্লাহ শব্দটা কেন বলে নাই, আল্লাহ পাক চিন্তা গেছে। চিন্তা করেন আল্লাহ পাক কতখানি ব্যর্থতা ঢাকার জন্য এটা বলতে পারে। অবশ্যই বোঝাই যায় যে ব্যর্থতা ঢাকার জন্য এটা বলছে। কিন্তু আল্লাহ যদি ধরেও নেই, কাহিনী সত্য যদি ধরেও নেই, আল্লাহ পাক কত বেকুবের বেকুব, সে করছে কি, মানে নবীরে পাঠায় না, চিন্তা ব্যক্তি নবীরে পাঠায় না। আরে বেটা, এখানে একটা পরীক্ষা চলতেছে, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। মানে আল্লাহ পাক নবী তার দাসীর সাথে সেক্স করবে কি করবে না, এটার জন্য সাথে সাথে মানে সূরা নাজিল করে দেয়, একেবারে ইনস্ট্যান্ট। পালিত পুত্রের বিবিরে বিয়ে করবে কি করবে না, সাথে সাথে আল্লাহ পাক ওহী নাজিল করে দেয়, কোনো দেরি করে না। আয়েশার হাদিসে বলা আছে, আয়েশা বলতেছে যে আপনি যেটা জানছেন আল্লাহ পাক সাথে সাথে সেটা নাজিল করে। মানে সাথে সাথে নাজিল হয়ে যায় সেই জিনিসগুলা, মানে যেগুলো আসলে ইম্পর্টেন্ট কোনো ইস্যু না। মানব জাতির জন্য নবী পালিত পুত্রের বিয়ে করবে কি করবে না, নবীর বিবিদের ভিতরে গ্যাঞ্জাম লাগছে, গ্যাঞ্জাম থামানোর জন্য আল্লাহ পাক ওহী নাজিল করছে। আল্লাহ পাক সূরা নাজিল করে গ্যাঞ্জাম থামাইতে বলছে বিবিদেরকে। হ্যাঁ, এইটা নিয়ে পারিবারিক গ্যাঞ্জাম, পারিবারিক জটিলতা নিয়েও আল্লাহ পাক সাথে সাথে ওহী নাজিল করে ফেলতেছে। কিন্তু এই যে এই জায়গায় আল্লাহ পাক দেরি করে ফেললো, এইটা একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার, একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। নবী আসলে নবী নাকি নবী না, কাফের এটার পরীক্ষা নিচ্ছে। এখানে আল্লাহ পাকে ফেল মেরে দিচ্ছে। দেখেন
15 দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, কোনো খবর নাই আল্লাহ পাকের। আল্লাহ পাকও আসে না, জিবরাইলও আসে না। কি একটা অবস্থা চিন্তা করেন। আসিফ ভাই, আল্লাহ কিন্তু আরেক জায়গায়ও ফেল মারছিল। সেটা হচ্ছে যে আয়শা যখন হচ্ছে যে মানুষ কুৎসা রটানো শুরু করলো, ওই জায়গাতেও কিন্তু মোহাম্মদ বেশ কিছুদিন সময় নিছিল, আল্লাহ বেশ কিছুদিন সময় নিছিল যে আয়শা আসলে সতী নারী কি নারী না, এইটা মানে কি বলার জন্য। এক্স্যাক্টলি 1 মাস সময় নিছিল দিনদা ভাই, এক্স্যাক্টলি 1 মাস সময় নিছে। কারণ কি, আমরা কিন্তু বুঝি যে 1 মাসে কি হয়, মেয়েদের পিরিয়ড হয়। এক্স্যাক্টলি হ্যাঁ, এটা আপনাদের ওই সমস্যায় একটা এসে কিছু পড়ছিলাম, পুরাটাই পড়ছি আমি। তবে আসিফ ভাই, আমার ইদ্যতের সময় 3 মাস না? হ্যাঁ, 3 মাস, কিন্তু এই যে পিরিয়ড হয়ে গেছে আয়েশার, তখন আল্লাহ পাক বুঝে গেছে, ওই জন্য বুঝে গেছে। কিন্তু আসিফ ভাই, এইখানে আমার একটা সম্পূর্ণ কোশ্চেন আছে। সেটা হচ্ছে যে এই যে মোহাম্মদ যে আসলে নবী কি নবী না, এটা পরীক্ষা করার জন্য মানে কে কি এক প্রশ্ন নিয়ে আসলো আর সেটা যে অ্যান্সার দিতে সে বাধ্য, এটা তো মানে সত্যিকারে যদি নবী হয়, এটা তো তার মানে ডোন্ট কেয়ার থাকবে, এটা তো তার কেয়ার করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, যদিও সে এটা মানে এই পরীক্ষার মাধ্যমে সে উত্তীর্ণ হতে চায়, কারণ আল্লাহ তো অনেক মাজেজা দিয়েও তাকে হচ্ছে পরীক্ষা পাশ করায় দিতে পারে, অনেক মিরাকল দিয়েও পাশ করায় দিতে পারে। এটা এমন ঘটনা যে ওই সময় আরবে কিছু মিথ প্রচলিত ছিল, কিছু গল্প প্রচলিত ছিল, এবং সেই সম্বন্ধে তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, সে যদি আনসার দিতে পারে তাহলে সে একটা মানে আর কি ট্রু নবী হবে। কিন্তু এই যে অ্যান্সার গুলো, এই গল্পগুলোর যে অ্যান্সার, সে 15 দিন সময় নিছে, 15 দিন সময় নেওয়ার পরেও কিন্তু সে সঠিকভাবে অ্যান্সার গুলো দিতে পারে নাই। এটাও কিন্তু একটা চমক এখানে। এই জিনিসটা কি ভাই জানেন? ঘটনা হচ্ছে এই যে আসহাবে কাহাবের ঘটনা হচ্ছে বাইবেলে যেভাবে আছে, কোরআনে পুরোপুরি মিলে না, মানে কিছু জিনিস মানে পার্থক্য আছে। না শুধু তাই না, এই যে অ্যান্সার যে দিছে, এই অ্যান্সার গুলা কি আপনার কাছে মনোভূত হয়েছে যে নবীকে যে 3টা প্রশ্ন করা হলো এবং প্রশ্ন 3টা কি অ্যান্সার দিছে, সেই অ্যান্সার 3টা কি আপনি জানেন যে তাকে প্রশ্নের রেসপেক্টে সে কি অ্যান্সার দিছিল? হ্যাঁ, ঘটনা 3টা হচ্ছে বর্ণনা আছে আর কি। হ্যাঁ, তো আপনার কাছে কি মনে হয়? কোরআনের আয়াত আছে এই বিষয়ে। হ্যাঁ, এমনকি তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে কয়জন যুবক ছিল বা কতদিন কি, এইগুলোর ডিটেলস কিন্তু সে বলে না, স্পেসিফিক বলে না। এই যে 3 জন 5 জন 7 জন, এবং ফাইনালি বলছে এটা আল্লাহই ভালো জানেন। এক্স্যাক্টলি। তারপরে এই যে জুলকারনাইনের কথা যে বলা হয়েছে, ওইখানে যে বলা হচ্ছে যে জুলকারনাইন যে মানে কর্দমাক্ত জলে যে সূর্য অস্ত যাইতে দেখলো, ওইটা যে আরবি শব্দ আইনান, এই শব্দের মানেটা কি জানেন যে আইনান মানে কি? না, এটা জানি না। এটা হচ্ছে একটা ছোট জলাশয়। পৃথিবীতে কি আজ পর্যন্ত আপনি কোনো মানুষকে বলতে শুনেছেন যে সে তার বাড়ির পাশের পুষ্করণী বা জলাশয়ে যে সে সূর্য অস্ত যাইতে দেখলো? যদি আরবিতে কিন্তু নদী মানে হচ্ছে নহরও যদি বলতো, তাও বলা যাইতো যে হ্যাঁ, জুলকারনাইনের মতো একজন লোক, সে হচ্ছে যে নহরের মধ্যে বা নদীর মধ্যে, বিশাল একটা নদী, যেমন বাংলাদেশে বড় বড় নদী আছে, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, বিশাল একটা নদীতে সে, তার কাছে মনে হইল যে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। আপনি কি পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত কোনো মানুষকে আপনি পাইছেন এরকম যে যাকে বলতে শুনছেন যে পুষ্করণীর মধ্যে বা কর্দমাক্ত জলাশয়ের মধ্যে সূর্য অস্ত যেতে দেখছে বা এরকম মনে হচ্ছে তার কাছে? না, এটা মানে সাগর বললেও একটা কথা ছিল, তাই না? আর সাগর বা দিগন্ত বলতে পারে। এবং থার্ড কোশ্চেন যেটা আত্মা, সেই সম্বন্ধে তো কোনো অ্যান্সারই দিতে পারেনি, কারণ তার জানা ছিল না, যে কারণে সে বলছে যে এটা সম্বন্ধে আল্লাহ ভালো জানে। আচ্ছা, তাহলে তো এই অ্যান্সার যে 3টা দিছে, এই 3টা যে অ্যান্সার দিছে, এই অ্যান্সার দেওয়ার মাধ্যমেও তো প্রমাণিত হয় না যে সে মানে কি ট্রু অ্যান্সার দিছে এবং সে হচ্ছে যে আল্লাহর একদম ট্রু নবী। আমি যে এটা দ্বারা আমি হচ্ছে জাস্ট ঘটনাটা জানতে চাইছিলাম আর কি। আচ্ছা, এখানে অমিত ভাই একটা কমেন্ট করেছে, কিন্তু পিরিয়ড হলেই যে সে পাশা খেলেনি তার তো কোনো মানে নেই। মানে হচ্ছে আয়েশা যে আসলে কিছু করে নাই, বা আয়েশা যদি করেও থাকে তাহলে সে আমার দৃষ্টিতে সে ভালো কাজই করছে। এরকম বইরা একটা বেটার সাথে বিয়ে দিচ্ছে, সে তো করতেই পারে, তার তো মানে ইয়া থাকতেই পারে, আবেগ অনুভূতি থাকতেই পারে, ভালো কাজ করছে, করে থাকলে ভালো করছে। কিন্তু সেই সময় এইটাকে ধামাচাপা দেওয়াটা জরুরি ছিল, কারণ নইলে আবু বকর না হলে মানে সে তো নবী, তাকে তো তালাক দিতে হতো আয়েশাকে, তখন আর কি আবু বকরের সাথে মোহাম্মদের একটা বিরাট গ্যাঞ্জাম বেঁধে যেত, এবং মোহাম্মদের জিহাদের মূল অর্থের যোগান দিত আবু বকর।
আবু বকর সে সময় ধনী লোক ছিল, মূল অর্থের যোগান দিত আবু বকর। আবু বকরের সাথে যদি মোহাম্মদের গ্যাঞ্জাম বেঁধে যেত তাহলে কিন্তু তখনই একটা গৃহযুদ্ধ হয়ে যেত, তখন দুই দল হতো, আবু বকর এবং মোহাম্মদ, তখন কিন্তু বিরাট ঝামেলা। এই কারণে মোহাম্মদের এটা করতে হয়েছে আসলে। তবে এটা করার পরেও কিন্তু মোহাম্মদ সবকিছু আটকাইতে পারেনি আসিফ ভাই। মুসলিম উম্মাহ কিন্তু দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে, মানে শিয়া এবং সুন্নি। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ। কারণ একমাত্র আলী ছিল যে হচ্ছে যে তালাক দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল, এবং এই রাগটা আয়েশা কিন্তু কোনোদিন ভুলতে পারে নাই, এবং সেখান থেকে আস্তে আস্তে মানে কি একটা বিভাজনের সূচনা শুরু হয়। হ্যাঁ, এগুলা আমি পড়ছি আপনাদের এবং অন্যদিকে মানে অন্যভাবেও পড়ছি, মানে কি ইতিহাস হয়েছিল পরবর্তীতে, এগুলো জানা আছে। আরেকটা প্রশ্ন এটা বলবো হচ্ছে, মানে কোরআনের যে ভাষা, ঠিক আছে, এই ভাষায় কিছু সূরায় দেখা যায় মানে ছন্দের মিল, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে মানে মোহাম্মদ মানে সে কি নিজে থেকে এগুলা বর্ণনা লিখে মানে লিখছে বা বলছে, নাকি অন্য কোনো কারো কাছ থেকে কপি করে আসে এটা মানে এই করছে? আপনাদের কিছু জানা আছে কিনা এই ব্যাপারে আর কি? একটা অভিযোগ পাওয়া যায়, ইমরুল কায়েস বলে, সম্ভবত ইমরুল কায়েস নাম, ইমরুল কায়েস বলে একজন কবি ছিলেন, তার নাতনি একটা অভিযোগ করেছিল সম্ভবত। এই বিষয়টা নিয়ে এখনো আমার কাছে, আমি একটা লেখা লিখেছিলাম এটা নিয়ে, কিন্তু এটার বিষয় তথ্য প্রমাণগুলো আমি একত্র করতে পারিনি পরবর্তীতে, তখন পরে ভুলে গেছি। তো ইমরুল কায়েসের নাতনি সম্ভবত মোহাম্মদের উপর একটা অভিযোগ করেছিল যে মোহাম্মদ একটা কবিতা ইমরুল কায়েসের কবিতা থেকে চুরি করছে, এরকম একটা অভিযোগ ছিল। কিন্তু এই অভিযোগটা আমার একটু এটা যাচাই করে দেখতে হবে, আমি এখনই এক্স্যাক্টলি সেটা মানে হলপ করে বলতে পারছি না। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আরেকটা জিনিস শাওন ভাই, আপনার আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে মোহাম্মদ হীরা পর্বতের গুহায় 15 বছর যাওয়া আসা করছে। হ্যাঁ, মানে আপনার কাছে কি মনে হয় না যে 15 বছর হীরা পর্বতের গুহায় বসে মানে কি কাজ ছিল, কি করতে পারে একটা মানুষের পিএইচডি করতে কিন্তু 5 বছরের বেশি সময় লাগে না, ঠিক আছে? 15 বছর একটা মানুষ হীরা পর্বতের গুহায় বসে কি করতে পারে? এটা কি হইতে পারে না যে ওরাকা বিন নাফেল অলরেডি কিছু কবিতা ওই সময় লেখা রাখছিল, সেই কবিতাগুলা সে বসে বসে ওখানে মুখস্থ করতো? অথবা সে অবশ্যই ভাবছে এগুলা নিয়ে, তার ভাবনাগুলোই পরবর্তীতে মানে অহিরূপে আবির্ভূত হয়েছে, এরকম হতে পারে। এবং কিছু হয়তো মানে বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে আসছে, এগুলো তো হচ্ছে দেখাই যায়। যেমন হচ্ছে তার স্ত্রীরা যখন তার কাছে ধন সম্পদ চাইছিল তখন তার কাছে ছিল না, তারপর থেকে হচ্ছে মানে আল্লাহ একটা আয়াত নাজিল করেন যে তোমরা তোমাদের রাসূলের কাছে এমন জিনিস কেন চাও যা তার কাছে নাই? যদি তোমরা মানে ধন সম্পদই চাও তাহলে হচ্ছে আমি তোমাদের ধন সম্পদ দেবো, তবে তোমাদের হচ্ছে বিদায় করে দেওয়া হবে, মানে তালাকের হুমকি দেওয়া হয়েছিল আর কি। মানে এটা তালাকের হুমকি দেওয়ার আগে এটাও বলে দেওয়া হয়েছিল যে সেই মহিলারা যদি তালাক নেয় তাহলে তারা আর কখনো কোনো বিয়ে করতে পারবে না, কারণ তার আগেই নবীর স্ত্রীদেরকে উম্মুল মুমিনিন, বিশ্বাসীদের মাতা উপাধি দিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবং এই নিয়মও জারি করে দেওয়া হয়েছে যে তারা যদি তালাক হয় বা তারা যদি মোহাম্মদ যদি মারাও যায়, এই মেয়েরা আর কখনো কাউকে বিয়ে করতে পারবে না। তার মানে ওই মেয়েরা যদি তালাক দিত তাহলে তো তাদের পথে বসতে হইতো, বাপের বাসায় গিয়ে উঠতে হইতো, তাই না? হ্যাঁ, এবং তাদের অপরাধের শাস্তি দ্বিগুণ হবে, এরকম হুমকি দেওয়া হয়েছিল আর কি। হ্যাঁ, ঠিক আছে শাওন ভাই, আর কি কোনো প্রশ্ন আছে আপনার? না না, আমার একটু জানার ছিল আজকের মতো। ধন্যবাদ আপনাদের। আসিফ ভাই, শাওন ভাইকে আমার একটা কোশ্চেন করার ছিল, সেটা হচ্ছে যে শাওন ভাই যে আপনি যে বললেন যে ওই যে আবাবিল পাখির কথা বললেন, যে আবাবিল পাখি এসে ওই যে সূরা ফিলের কথা বললেন যে আল্লাহ তার ঘরকে রক্ষা। আচ্ছা, এই যে আল্লাহ তার ঘরকে, আপনি এই এক্স্যাক্টলি এটা মানে কি বুঝাইতে চাইছেন? মানে আল্লাহর ঘর মানে কাবা ঘর, আল্লাহর ঘর, এই জিনিসটা মানে অর্থ কি আসলে, আপনি কি মিন করতে চাইছেন? এটা হচ্ছে কাবা ঘরটা তো ইব্রাহিম নবী নির্মাণ করছিলেন, পরবর্তীতে তার ছেলে ইসমাইল আবার নির্মাণ করছিলেন। তো এইটা হচ্ছে তৎকালীন যে পুত্তলিকরা ছিল আব্দুল মুত্তালিব, ওরা হচ্ছে কাবা ঘর তওয়াফ করতো এবং এটাকে আল্লাহর ঘর এটা বলতো আর কি। মানে আল্লাহ থাকতো না, তাই তো? মানে আল্লাহর ঘর মানে আমরা যেরকম ঘর বুঝি সেরকম কিছু না, তাই তো? মানে কেবলা এরকম কিছু একটা হইতে পারে। হ্যাঁ হ্যাঁ, কেবলা আর কি। এটা যদি কেবলা হয়, এটা
দিনদা ভাই, আল্লাহর ঘর কনসেপ্টটাই তো একটা শিরকি কনসেপ্ট। তা তো অবশ্যই তারপরেও আমি আল্লাহর আবার ঘর কি, এটা তো সম্পূর্ণ শিরক। তারপরে যদি আমি তর্কের খাতিরে ধরে নিই যে ঠিক আছে ওটা একটা কেবলা, একটা নির্দিষ্ট মুখে মানে কি মুসলিম নামাজ পড়বে সেই জন্য করা হয়েছে, তো এইটা আপনি বলতেছেন যে ইব্রাহিমের সময় থেকে এটা করা হয়েছিল এবং অতি প্রাচীন কাল থেকে এটা আছে, এমনকি ইসলাম ধর্ম আসার পূর্বেও এটা ছিল, তাই না? আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে মোহাম্মদ যখন নামাজ শুরু করলো, তো সেই সময় মানে তার কেবলাটা কেন জেরুজালেমের দিকে ছিল? কেন মানে মোহাম্মদ কেন আল্লাহ জানাইলো না যে এইটাই হচ্ছে আল্লাহর ঘর, মিন্স আল্লাহর কেবলা, মানে মুসলিম জাতির কেবলা? তো এই জিনিসটা কেন শুরু থেকে মোহাম্মদ জানতো না? মোহাম্মদ কেন ইসরায়েলের দিকে মুখ করে নামাজ পড়তো এবং যখন মানে কি ইহুদিদের সাথে বনিবনা হইলো না, তারপরে সে রাগ করে পরবর্তীতে সে কেবলার দিকে মানে মক্কার দিকে মুখ করে নিল? এটা হচ্ছে একটা প্রশ্ন, আপনি চিন্তা করবেন, আপনার জানা না থাকলে আপনি চিন্তা করবেন যে কেন জানানো। দিনদা ভাই, এখানে একটা টেকনিক্যাল আছে, সমস্যা আছে। প্রথম জীবনে সে কিন্তু কাবার দিকে মুখ করেই নামাজ পড়তো, পরবর্তী সময় ইহুদিদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য ওই দিকে মুখ করে আবার নামাজ পড়া শুরু করছে। এরপরে আবার আল্লাহ পাক তাকে বলছে কাবার দিকে মুখ ফিরে নামাজ পড়ো। এটা কিন্তু দুইবার চেঞ্জ করা হয়েছে। তাহলে মানে আল্লাহর ঘর দুইবার তাহলে চেঞ্জ করা হয়েছে। ফাইনালি বলা হয়েছে তুমি যেদিকে ফিরে নামাজ পড়ো আল্লাহ সেই দিকেই আছেন। তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে ইব্রাহিমের যুগ থেকে আসে এবং ইব্রাহিমিক রিলিজিয়ন হিসাবে যদি মুসা তার অনুসারী এবং ঈসা তার অনুসারীরা যদি তাহলে সেই কেবলাকেই ফলো করা উচিত ছিল, কিন্তু হিস্টোরিক্যালি দেখা যায় যে ইহুদি এবং খ্রিস্টান ধর্ম, এমনকি অন্য কোনো আরেকটা ধর্ম তো পাওয়াই যায় না, মানে যেটা জবুরের, তো ইহুদি এবং খ্রিস্টান ধর্মের কোন লোকই কিন্তু কখনোই কাবাকে কিন্তু ওইভাবে তারা কেবলা বা তাদের মানে কি ধর্মের একটা মানে কি স্থল এইভাবে কিন্তু কখনোই নির্ধারণ করেনি। তো এটা শুরু থেকেই তো তারা করে নাই, তার মানে শুরু থেকে ওদের ভুল ছিল, তার শুরু থেকেই তো আসলে মোহাম্মদকে পাঠায় এটা কারেকশন করে দেওয়া উচিত ছিল। এই জিনিসগুলা মানে কি বোঝাই যায় যে এই জিনিসগুলা পুরাটাই মেক করা। হ্যাঁ, হইতে পারে, এটা আমি এখনো চিন্তা ভাবনা করে দেখি নাই বা একবার পড়াশোনা করি নাই এই ব্যাপারে। ঠিক আছে ভাই, ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ শাওন ভাই, তাহলে আপনাকে আজকে বিদায় জানাচ্ছি। ভালো থাকবেন আপনি, আপনার জন্য অনেক শুভকামনা রইল। আরেকজন কিছু আলী বাবা, আপনি ভাত পরে খান, এখন কথা বলে নেন। হ্যাঁ ভাই, আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ আলী বাবা, আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি, বলেন ভাই। আচ্ছা ভাই, একটা ওই চাইল্ড ম্যারেজ নিয়ে যে কথা হচ্ছিল না, একটা জিনিস আসলে তো এগুলো তো আমাদের সোসাইটিতে অহরহ হচ্ছে না। আলী বাবা ভাই, এক সেকেন্ড আমাকে একটু সময় দেবেন, আমি একটু একটা রেফারেন্স একটু দেখাই নিই, কারণ আমি একটা কথা বলেছি, এটা রেফারেন্সটা না দেখাইলে মনে খচখচানি থেকে যায়, আমারই মনে খচখচানি থেকে যায়, যে পরে যদি আমার কেউ এসে কয়েকদিন পরে দেখা যায় মুমিনরা এসে দাবি করে যে তো ইয়া করছে, রেফারেন্স ছাড়া কথা বলছে। এই কারণে আমি নিজেই দেখা দিই রেফারেন্সটা, এক সেকেন্ড। এটা আমি দেখাচ্ছি তাফসিরে জালালাইন থেকে, দেখেন এখানে পরিষ্কার ভাবে যে জিনিসটা বলা আছে। আচ্ছা, আর একটু বড় করি, অনেক ছোট। এখানে বলা হচ্ছে তাফসিরে জালালাইনে যে জিনিসটা বলা হচ্ছে, কত নম্বর পৃষ্ঠা সেটা বলে দিচ্ছি, এটা পাবেন আপনারা তাফসিরে জালালাইন প্রথম খণ্ডের 344 নম্বর পৃষ্ঠাতে পাবেন। এখানে বলা হচ্ছে যে মহানবী ওহী অবতরণ ও নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে স্বীয় স্বভাবগত ঝোঁককে দ্বীনে ইব্রাহিমের অনুসরণ করতেন। ওহী অবতরণের পর কুরআনও তার শরীয়তকে দ্বীনে ইব্রাহিমের অনুরূপ বলে আখ্যা দিয়েছে। হযরত ব্লা ব্লা ব্লা। সাবেক কিবলা বাইতুল মুকাদ্দাস দ্বারা আহলে কিতাবদের আকৃষ্ট করা উদ্দেশ্য ছিল, মানে সাবেক কিবলা বাইতুল মুকাদ্দাস দ্বারা আহলে কিতাবদের আকৃষ্ট করা উদ্দেশ্য ছিল, মানে মুহাম্মদ ইহুদিদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য, ইহুদি খ্রিস্টানদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য বাইতুল মুকাদ্দাসে মুখ ঘুরিয়েছিল, কিন্তু 16 বা 17 মাসের অভিজ্ঞতার পরে সেই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়।
মানে 16 বা 17 মাস বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে তারা নামাজ পড়ছে ইহুদিদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য, কিন্তু 16-17 মাস পরও দেখা গেল যে ইহুদিরা তাকে পাত্তা দিচ্ছে না, ইহুদিরা মানে তাকে বেলি দিল না। কত চেষ্টা সে করলো, কেবলা পর্যন্ত সরায় নিল, ইহুদিদের মতো করে কেবলা করলো, তাও ইহুদিরা পাত্তা দিল না। তখন উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়, কারণ মদিনার ইহুদিরা এই কারণে ইসলামের নিকটবর্তী হওয়ার পরিবর্তে দূরেই সরে যাচ্ছিল। এটা বলা আছে তাফসিরে মারিফুল কোরআন মুফতি শফি রহমানী আহকামুল কোরআন থেকে সংক্ষিপ্ত। এখানে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে নবী মোহাম্মদ ইহুদিদেরকে আকৃষ্ট করার জন্যই আসলে কিবলা 16 বা 17 মাসের জন্য পরিবর্তন করে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে করেছিল, কিন্তু ইহুদিদের থেকে বেলবাট্টি না পেয়ে আবার ফিরে এনেছে। এটা আমি দেখাই দিলাম। এবার আলী বাবা ভাই আপনি বলেন। হ্যাঁ ভাই, এটা আমার কোশ্চেন সম্পূর্ণ ভিন্ন পয়েন্টে। হ্যাঁ, আমি একটু নিজে একটু আক্ষেপ করি মাঝে মধ্যে এই চাইল্ড ম্যারেজ নিয়ে আমার নিজের ফ্যামিলিতে। হ্যাঁ, যেটা এটা একবারই হয়েছে, আমি চেষ্টা করছি বন্ধ করার, বাট আমার আসলে সম্ভব হয়নি। আর আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড আমি বলে নিই, আমি অ্যাকচুয়ালি হিন্দু ফ্যামিলি থেকে। হ্যাঁ, আমি যদিও ধর্মকর্ম পালন করি না, কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডটা হচ্ছে হিন্দু ফ্যামিলিতে। যেটা অকারেন্সটা হয়েছে যেমন আমাদের গ্রামের বাড়িতে। এটা যখন হয় আমার কাজিন, হ্যাঁ কাজিনকে 16 বছর অথবা 17 তার বয়স আর কি, 17 বছর বয়সে তাকে বিয়ের অ্যারেঞ্জ করা হয়। তা আমি বিদেশে থাকি, আমি আমার মাকে বললাম যে এটা বন্ধ করো। হ্যাঁ, কারণ তো লিগালি এটা গভর্নমেন্টের, বাংলাদেশে তো 18 বছরের পরে বিয়ে দিতে হবে, এখন তো দেওয়া উচিত না, পুলিশেরও ভয়ে থাকতে পারে, এবং এই জিনিস সে তো ম্যাচিউর হয়নি এখনো। হ্যাঁ, তো পরে আমি আরো অনেক আত্মীয়দের সঙ্গে কথা বললাম যে এটা তো আসলে মানে দেওয়া উচিত না, তোমরা অ্যাটলিস্ট 1-2 বছর ওয়েট করো। তো তারা যেটা বলে তাদের যুক্তি যেটা হচ্ছে যে মেয়ে বড় হয়েছে, আর গ্রামে যেটা হয় যে ওই একটু সুন্দর মেয়ে হলেই মানে ওই দেখা যায় যে মানে টানাটানি করে, ছেলেরা খারাপ দিকে নজর দেয়, স্বাভাবিক এটা। তো তাদের যুক্তি হচ্ছে যে এখন যদি বিয়ে না দিই হয়তো সে একটা মুসলিম ছেলের সাথে চলে যাবে, হয়তো তার সাথে কারো প্রেম ছিল হালকা পাতলা, সেটা আমরা জানি না। কিন্তু এটা কিন্তু এই যারা বাংলাদেশে গ্রামের বাড়িতে থাকে, গ্রাম অঞ্চলে যারা থাকে, স্পেশালি যারা সংখ্যালঘু, হ্যাঁ, তারা এই জিনিসটা কিন্তু ভালো ফেস করে। তাদের প্রধান যুক্তি থাকে যে মানে মেয়েটাকে এখনই মানে একটু বড় হলে 15 বছর বয়স হয়ে গেলেই তাদের যুক্তি হচ্ছে যে এখনই বিয়ে দিতে হবে, নাইলে তারা কিন্তু ছেলে খোঁজা শুরু করে, যারা একটু গরিব আর কি, বড় লোক বা একটু যারা অবস্থা ভালো তাদের হয়তো সমস্যা হয় না, কিন্তু আমি যেটা দেখছি যে গরিব যে ফ্যামিলি, হ্যাঁ, তাদের যেটা হয় যে তারা ওই মেয়েটাকে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে চায় একটা ছেলে পাইলেই। এবং যেটা হয়েছে যে ছেলেরা বিয়ে করছে সেও ধরেন যে 23-24 বছর বয়স হবে হয়তো। হ্যাঁ, জিনিসটা অবভিয়াসলি ভালো না। হ্যাঁ, ভালো না, যদিও অতটা ডিফারেন্স না, কিন্তু লফুলি বলেন বা এটা তো আমি কখনোই সম্মত হয়নি, কিন্তু আমি তো বন্ধও করতে পারিনি জিনিসটা। মানে এই যে যুক্তি তারা দিছে যে এখন যদি সে একটা মুসলিম ছেলের সঙ্গে চলে যায় তাহলে মানে সমাজে তাদের মান সম্মান কোথায় যাবে, এটা ছিল তাদের প্রধান যুক্তি। এখন নেক্সট টাইম যদি হয় আবার, হ্যাঁ, আমাদের তো আরো এখন ফ্যামিলি তো বড় আছেই, তা এখন আমরা কিভাবে এটা বন্ধ করবো, আসলে কি করা যায় এগুলা? মানে ফ্যামিলির মান সম্মানটার সাথে একটা মেয়ে তার পছন্দ মতো বিয়ে করতেছে, মানে একটা মেয়ে যদি তার পছন্দ মতো বিয়ে করার অধিকারটা পায়, যেটাকে আপনি ওই ভাষায় বলতেছেন ভাইগা একটা আরেকজনের সাথে ভাইগা যাচ্ছে। হ্যাঁ, তাদের ভাষায় আমার ভাষায় এই জিনিসটা আপনি যেটা তাদের ভাষায় যেটা বললেন, আমার ভাষায় যেটা সেটা হচ্ছে সেই মেয়েটা তার নিজের পছন্দ মতো তার যৌন সঙ্গী বা তার যে পার্টনার তাকে খুঁজে নেওয়াটা। হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন। হ্যালো, হ্যাঁ, এই যে ভাই আমি এই জিনিসটাই বুঝতে পারলাম না, ভাইকে গেলে সমস্যা কোথায়? আমি আচ্ছা সাবঅর্ডিনেট ভাই, চারবার ভাই, দিনদার ভাই, আপনারা কি ওনার বোধহয় একটু সমস্যা হচ্ছে না, ওনার বোধহয় একটু সমস্যা হচ্ছে, তবে আমি কথা বলতে পারি আসিফ ভাই এই বিষয়ে।
হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই, যে এই যে ভাইকে গেল আমি কিছু বুঝলাম না ভাই, মানে আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি না। ওনার তো শোনার সমস্যা হচ্ছে বোধহয়। আপনি একটু বের হয়ে আসবেন আবার ভাই, আপনি একটু বের হয়ে আবার আসবেন, তাহলে হয়তো ভালো হবে। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা 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 আমি একটু, উনি কি চলে গেলেন? না না, উনি আবার আসবেন, বলেন আপনি বলেন। আচ্ছা আসিফ ভাই, আমার সঙ্গে এক্স্যাক্টলি একই ব্যাপার হয়েছে। হ্যাঁ মানে আমাদের ফ্যামিলি তো মানে শহরে থাকে চিরকালই, কিন্তু আমাদেরই এবং খুব কাছের আত্মীয়, মানে 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 ফার্স্ট কাজিন বলতে পারেন আমার, মানে এই পর্যন্ত বললাম, আর পর্যন্ত আর বললাম না। মানে তাদের বিয়ে হয়েছিল মানে গ্রামের কারোর সঙ্গেই নয়, কিন্তু মানে মানে যাদের পরিবারের সঙ্গে বিয়ে ছিল তাদের গ্রামের দিকে পোস্টিং ছিল, কি প্রফেশন ইত্যাদি সে সম্বন্ধে গেলাম না। এবং আমি তো পশ্চিমবঙ্গের, আপনি তো জানেন, কিন্তু মানে ছিল বর্ডার এরিয়ার দিকে ছিল আর কি। হ্যাঁ এবং মানে সম্পর্কে আমার কাজিন বোন বলা যায় আর কি। এবং আমি তখন বাইরে পড়াশোনা করতাম, মানে আজ থেকে বহু বছর আগে, মানে তখন মেয়েটা ছিল টিনেজার, 16 ছিল। হ্যাঁ ভাই আমার কথা শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই, আমি বলছিলাম যে আমার এক্সপিরিয়েন্স আপনারই মতন, আমার এক্স্যাক্টলি আপনার মতন এক্সপিরিয়েন্স ছিল। আমি পশ্চিমবাংলার দিকে, আমার মনে হচ্ছিল যেন মিলে যাচ্ছে একেবারে। এবং আমাকে জানানো হয়নি, বুঝলেন আসিফ ভাই, কেননা জানে যে আমি চিল্লামিল্লি করবো, ওই জন্য আমাকে জানানো হয়নি বিয়ের প্রায়। এবং আমি বাইরে থাকতাম, মানে আমার তেমন কোনো যোগাযোগও নেই ওদের সঙ্গে। বিয়ের 6 মাস বাদে আমাকে জানিয়েছিল। আমি বলেছিলাম এটা তুমি আমাকে জানাওনি কেন? না তুই তো আজে বাজে কথা বলবি, তুই তো হ্যান করবি ত্যান করবি, বলে আমাকে জানানো হয়নি এই ব্যাপারটা। কেন কেন করেছো এটাকে? তখন মানে এইসব না যে কে কারোর সঙ্গে পালিয়ে যাবে বরং কিছু না, মানে মানে বলেনি যে কেন, না না একটা ভালো ছেলে পাওয়া গেছিল ওই জন্য ওরা দিয়েছে। মানে মানে আমার মা বাবার তো এর মধ্যে কোনো হাত ছিল না, কিন্তু মানে 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 সেই মেয়েটার মা বাবা আর কি দিয়ে দিয়েছিল। তো এরকম এরকম হয়েছে। এবং মানে এরকম শুধু যে মুসলিম ফ্যামিলিতে নয়, এরকম হিন্দু ফ্যামিলিতে হয়েছে। এই একটা কেস আমি দেখেছি, অন্য কেস আমি দেখিনি। আমাদের পরিবারে বাকি সবাই নিজে নিজে পছন্দ মতোই করেছে। কিন্তু মানে এইটা শুধু যে বাংলাদেশে হয় না, এটা ভারতবর্ষ হয়। এবং যেখানে হয় আমি বলে দিচ্ছি আপনাকে যে মোটামুটি একটি প্যাট্রিয়ার্কাল পরিবারের মধ্যে ব্যাপারটা বেশি হয়। এবং এই কেসে সেটাও বেশি ছিল। মানে মানে মেয়েটার বাবা, আমার যিনি আঙ্কেল ছিলেন, তিনি অত্যন্ত মানে বুঝতেই পারছেন একটা প্যাট্রিয়ার্কাল ফ্যামিলি ছিল, মানে জাঁদরেল দাপুটে টাইপের আর কি, ওরকম। তা এটা অত্যন্ত এখন মানে তারপরে মেয়েটা সুখী আছে, তার বাচ্চা কাচ্চা হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি হয়েছে। মানে কোনো খারাপ এক্সপিরিয়েন্স আমি বলছি না, কিন্তু আমার মতে মেয়েটা নিজের ভবিষ্যৎকে কি করে গড়বে সেই সুযোগ থেকে মেয়েটা বঞ্চিত হচ্ছে আমার মতে। অবশ্যই সাবর্টন ভাই, আপনি কি কিছু বলবেন এই বিষয়ে? আমি আসলে কিছু মানে আমি জাস্ট বলতে চাচ্ছিলাম যে একটা 16-17 বছরের মেয়েকে আসলে বিয়ে দেওয়ার লাইক কারণই বা কেন আর কি। এখন হ্যাঁ লাইক বুঝতে পারতেছি যে সোশিও ইকোনমিক স্ট্যাটাস যদি কম থাকে তাহলে এই মেয়েটার দায়িত্ব আপনার বাবা মা নিতে চায় না আর কি, যেটা একটা সেইম। বাট সেই কারণে 16-17 বছরের মেয়েকে বিয়ে দেওয়াটাই তো ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস এটা একটা খারাপ জিনিস। এটা একটা মুসলিম হোক, হিন্দু হোক, যাই হোক, যার কাছেই হোক। কিন্তু আমি তো যেটা দেখেছি সাবর্টন ভাই, যে মানে বাংলাদেশের কনটেক্সটে আমি যেটা দেখেছি, যে বাংলাদেশের কনটেক্সটে একটা মেয়ে বরঞ্চ বেশি আমি দেখেছি পরিবারের হাল ধরে। একটা সময় গার্মেন্টসে চাকরি করে, তারা যদি অত্যন্ত দরিদ্র ফ্যামিলির হয়, তারা গার্মেন্টসে চাকরি করে, এটা করে সেটা করে, এটাই সেটা করে তারা ফ্যামিলির হালটা ধরে। বাংলাদেশে কিন্তু ছেলেদের থেকে মেয়েরা ফ্যামিলির ইয়াটা নেয়, দায়িত্বটা নেয়। এটা আমি বেশি দেখেছি, আমার যে আশেপাশে যাদেরকে দেখেছি সেখানে আমি দেখেছি যে মেয়েরা বেশি দায়িত্বটা নেয়। তো মানে একটা মেয়ের দায়িত্ব কেন তার বাবা মা মেয়েটাকে এমন ভাবেই বা কেন বড় করবে যে তাকে একটা বার্ডেন হিসেবে বড় করবে কেন? এবং একই সাথে ব্যাপার হচ্ছে যে সেই মেয়েটা এই বার্ডেন হিসেবে যে বড় করলো, এটার পেছনে সাইকোলজিটা কি? কেন একটা মেয়ে একটা বার্ডেন হবে, ফ্যামিলির জন্য একটা বার্ডেন হবে? সে তো চাকরি করে ফ্যামিলিকে টানতে পারতো। 2 নম্বর বিষয় হচ্ছে যে এই ভয় তারা বিয়ে দিচ্ছে যে মেয়েটা নিজে একটা মেয়ে ছেলেকে পছন্দ করে তার সাথে ভেঙে যেতে পারে। আমি তো সেখানে একটা ভালো ব্যাপার দেখতে পাচ্ছি যে ওয়াও ফ্যান্টাস্টিক, সে নিজে পছন্দ করে একটা ছেলেকে বেছে নিয়েছে,
এটাই তো হওয়া উচিত, যে মানে এইটাতে ফ্যামিলির মানে মান-ইজ্জত সব ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, এবং এই ভয়ে আবার তাকে বাল্যবিবাহ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পুরো বিষয়টাই তো পুরো একদম ভজঘট হয়ে গেল। দিন দা ভাই, আপনি কি কিছু বলবেন এই বিষয়ে? আমি আসলে ওনার কোশ্চেনটা ঠিক মতো বুঝি নাই হয়তো। উনি কি আসলে চাচ্ছেন যে ফ্যামিলি কিভাবে তাদের মেয়েকে প্রোটেক্ট করবে এইটা, নাকি হচ্ছে যে মানে ফ্যামিলি চায় না যে মেয়েটা ভেগে যে বিয়ে করুক, কোনটা? যদি এরকম হয় যে ভেগে যে বিয়ে করুক এইটা ফ্যামিলি চায় না, এটাতে আমি মানে কি বাধা দেওয়াতে আমি কিছু দেখি না। যে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরে তার যদি পছন্দ মতো কাউকে সে বিয়ে করতে চায় করবে, এখানে আমি মানে প্রোটেক্ট করার কিছু দেখি না। আর যদি এরকম হয় যে 18, সাপোজ বাংলাদেশে হয়তো এরকম আছে যে 18 বছরের আগে একটা মেয়েকে বিয়ে দেওয়া যাবে না বা একটা ছেলেকে বিয়ে দেওয়া যাবে না, সেই থেকে আমি বলবো যদি এরকম আশঙ্কা থাকে যে মেয়েটা একটু মানে কি পিউবার্টির পরে সাপোজ 13-14 বছর বয়সে হয়তো কারোর সাথে ভেগে যেতে পারে বা কেউ হয়তো তাকে তুলে নিয়ে যাইতে পারে, যেহেতু তারা সংখ্যালঘু ওইখানে, সেইটা বিবেচনা করে যদি সেটা সেই ভয়টা থাকে, তাহলে সেটার একটা প্রোটেকশন আছে। যেমন একটা অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েকে আইন অনুসারে কেউ তুলে নিয়ে যাইতে পারে না, তুলে নিয়ে যা বিয়ে করলে সেখানে কেস কামারি করতে পারে, এবং সেখানে অনেক থার্ড পার্টি অর্গানাইজেশন আছে যারা আগে আসবে, যারা হেল্প করবে। তো এই ক্ষেত্রে প্রোটেক্ট করা সম্ভব। কিন্তু 18 বছর হয়ে গেলে বা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরে সে তার পছন্দ মতো বিয়ে করবে, এইখানে আমি কোনো বাধার কিছু দেখি না। অ্যাকচুয়ালি না, আমি পশ্চিমবঙ্গে এখন আমার কথা শোনা যাচ্ছে? আমি কোশ্চেনটা একটু ক্লিয়ার করি। হ্যাঁ, এটা মানে কি, যে এই যে আমরা যেটা বুঝি যে মানে 18 বছর পর হ্যাঁ মেয়েরা পরিপূর্ণ হয়, এই কনসেপ্টটাই তো নাই। হ্যাঁ, আমাদের দেশে তো এই কনসেপ্টটাই নাই। এটা তো ইস্টাবলিশ করা দরকার আগে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, এটা একটা জিনিস। আর সেকেন্ড যেটা বলতেছি যে একটা 16 বছরের মেয়েকে দেখা গেছে যে মানে এই যে ধরেন এই বিদেশেও কিন্তু অনেক এই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে কিন্তু আপনার ওই 10 বা 12 বা 15 বছর বয়সের মেয়েদের কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ওই ড্রাগ অ্যাডিক্টেড বা ইয়ে করে ফেলা হয়। ওদের তো ইজি করাটা। জিনিসটা এরকম যে হয় কি, যে ধরো যে 23 বছরের একটা মুসলিম ছেলে তার খুব, এবং এটা কিন্তু একটা প্রচলন বাংলাদেশে, যে তারা কিন্তু হিন্দু মেয়েদের বিয়ে করতে চায়, মুসলিম মেয়ের। আমি দেখছি এটা কালচারালি, যারা এই হুজুর থেকে আসে, ফ্যামিলি থেকে আসে, তারা মনে করে যে একটা হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করলে সব বেশি পাবে। ঠিক আছে, এই জিনিসটা আছে। এবং গ্রামাঞ্চলে, যে শহর অঞ্চলে এটা হয় না, আমি অস্বীকার করছি, এটা শহর অঞ্চলে। গ্রাম অঞ্চলে যেটা বেশি হয়, যে তারা কিন্তু ওই ছোট মেয়েদের মানে ইজিলি প্রলোভন দিয়ে প্রেম করে এটা হওয়ার একটা চান্স থাকে। এবং এই গার্জিয়ান যারা গ্রাম অঞ্চলে, তারা তো অত শিক্ষিতও না, তারা ওইভাবে মেয়েকে বড়ও করে না, তারা চিন্তাও করে না যে মেয়ে আমাদের স্বাবলম্বী, বা মেয়ে একটা স্বাবলম্বী হয়ে আমাদের ফাইন্যান্স করবে বা ইয়া করতে পারে। এই চিন্তা চেতনাই তো তাদের মাথায় নাই। মানে তাদের তো মেয়ে বিয়ে দিয়ে পার করে ফেলতে পারলেই শান্তি। এইটাই হচ্ছে সমস্যা। মানে গরিব ফ্যামিলি স্পেশালি, মানে এটা শুধু হিন্দুদের সমস্যা, এটা মুসলিমদেরও, সবারই এটা, যে একটা মেয়েকে আমরা পার করে দিলাম যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। তাদের তো এই মানে ফিলোসফি তো দূরের কথা, এই যে একটা মেয়ের যে ক্ষতি হতে পারে বাচ্চা হয়ে গেলে, অপরিপক্ক বাচ্চা হয়ে গেলে তার যে ফিজিক্যাল ক্ষতি হবে, এটা তো কখনোই চিন্তা করে না তারা। এই যে মানে এই গণ্ডি থেকে আমরা কিভাবে বেরোয় আসবো? মানে এই যেটা যে শুধু তো মানে শহর অঞ্চলে এটা হচ্ছে না, এটা খুব ভালো জিনিস, যে কারণ শহর অঞ্চলে আমরা শিক্ষিত, কিন্তু গ্রাম অঞ্চলে তো এটা অহরহ হচ্ছে। এবং কিছুদিন আগে আপনি দেখবেন যে শেখ হাসিনাও বলছে যে 16 বছর মনে হয় কি যেন একটা, আমি ক্লিয়ার না জিনিসটা, যে 16 বছরের পরে মনে হয় বিয়ে দেওয়া যায় বা কি একটা, যেটা হুইচ ইজ নট কারেক্ট অ্যাজ ওয়েল। হ্যাঁ, তো এইগুলা কিভাবে মানে পুরো সোসাইটিটা কিভাবে বেরিয়ে আসবে, এটা হচ্ছে মানে যে শুধু যে আমি নিজে এখনো গিল্টি ফিল করি যে এটা আমি তো বন্ধ করতে পারি নাই। আমি তাদের বলছি যে একটা বছর ওয়েট করো, সে একটা বছর ওয়েট করবে, তারা ভালো ছেলে পাবে না। এখানে তো আবার গ্রামে দেখা যায় একটু ভালো ছেলে পাইলেই বিয়ে দিয়ে দিলাম। এটা আপনার গিল্টি ফিল করার কি আছে, আমি সেটা বুঝতে পারছি না। গিল্টি ফিল কারণ এটা তো আমার ফ্যামিলি, আমার ফ্যামিলিতেই যদি এটা হয়, ঠিক না, সেটা যদি আমি বন্ধ না করতে পারি, ঠিক না, সেটা তো আমি তো তার বড় ভাই ছিলাম, ঠিক না, আমি বিদেশে থাকছি হয়তো, এটা তো স্বাভাবিক। এটা গিল্টি ফিল কেন করবেন না বলেন? আমি কয়েকবার চেষ্টা করছি, কিন্তু দেখা গেছে যে এটা মানে আমি তো নিজে বুঝতেছি যে এটা ক্ষতি হচ্ছে না।
হ্যাঁ, আমি আপনাকে বলতে পারি এইটা, দেখুন আমি আপনাকে এটা বলবো, আমি নিজে আমার আমার না গিলটি না ফিল না করার কারণ আছে, কারণ আমি নিজে জানতাম না এই ব্যাপারটা, জানতামই না, আমি 6 মাস বাদে জেনেছি, আমাকে জানানো হয়নি, চেপে যাবে। হ্যাঁ, আমি আপনার পুরো জিনিসটা শুনতে পাইনি। হ্যাঁ, আপনি যে স্টোরিটা বলছেন, আমি না আপনার আমার কেস একই, আপনার আমার কেস একই, শুধু ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমাকে জানানো হয়নি, আমাকে 6 মাস বাদে জানানো হয়েছে যে বিয়ে হয়ে গেছে। মানে ওরা যে নেমন্তন্ন খেতে গেছিল ইত্যাদি, সেটা আমার কাছে চেপে গেছে, সেসব আমাকে বলা হয়নি। কেন? আমি জানলে ঝামেলা পাবো, আমি কিছু না করবো, একটা সিন ক্রিয়েট করবো, কিছুটা করবো, এইভাবে আমাকে জানানো হয়নি। ঠিক আছে। এবং কিন্তু মানে মেয়েটার সঙ্গে আমি পরে এই নিয়ে কথা বলিনি, কিন্তু মেয়েটার সঙ্গে এমনিতে যা দেখেছি, সে নিজের সংসার নিয়ে দিব্যি সুখে শান্তিতে আছে, মানে তার কোনো আপত্তি নেই, মানে তার সঙ্গে যা হয়েছে আমার, কারণ আমার মনে হয় সে সেটা বুঝতেও পারেনি যে তার সঙ্গে কি হয়েছে। হ্যাঁ, সেটাই। এর মানে কি? হ্যাঁ, এর মানে কি? এর মানে হচ্ছে এই যে তাকে ছোটবেলা থেকে বোঝানো হয়েছে যে মা তুই তো তোকে তো বড় করাচ্ছে পরের মেয়ে হয়ে, তুই তো চলেই যাবি। হ্যাঁ, মানে ব্যাপারটা হিন্দু ফ্যামিলির ট্র্যাডিশনও, এটা হিন্দু ফ্যামিলিতে ট্র্যাডিশনও এটা, মানে তুই তোমার বড় হয়ে চলে যাবি, তোকে আমরা মানুষ করছি অন্য কারো হাতে দেওয়ার জন্য, দান করার জন্য তোকে, তাই না? মানে ব্যাপারটা হচ্ছে ট্র্যাডিশন, এটাই হচ্ছে পুরোপুরি ট্র্যাডিশন। তাই এখানে সেই মেয়েটার বোধ মানে এই একই ব্যাপারটা যদি আমার পরিবারের অন্য মেয়েদের সঙ্গে করা হয়, যারা শহুরে মেয়ে, তারা একেবারে ফেটে পড়বে। কেননা তাদের সঙ্গে এরকম করার চেষ্টা হয়েছে, একজন মেয়ে সে অন্য কমিউনিটির একজনের সঙ্গে প্রেম করেছে, তাকে বলা হচ্ছে তুই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে, বলে যে কেন এই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবো, এটা আমার বাড়ি, আমি কেন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবো, আমি এখানেই থাকবো, আমার বিয়ে তোমরাই দেবে, ভালো করে দেবে, আমি ওকে ছাড়া কোনো বিয়েও করবে না, যা করা করে নাও। সে সেরকম ডাঁটের সঙ্গে বলেছে এবং তার সঙ্গে তাই হয়েছে, মানে শেষ পর্যন্ত ফ্যামিলি থেকে মেনে গিয়ে তাকে তার পছন্দ তাকেই দিয়েছে। মানে আজকাল পশ্চিমবাংলায় মানে শহরে যারা আছে তারা এসব খুব একটা হয় না, মানে আমার যত সব কাজিন রয়েছে নিজের ইচ্ছেই করেছে, কেউ কারুর ধার ধারেনি, এবং তারা অন্যান্য কমিউনিটিতেও করেছে। শহরে এটা কখনোই আমি দেখিনি। হ্যাঁ, কিন্তু গ্রামে যেটা দেখছি, এটাই বলছি আর কি, যে ওইখানেই তো মানে বিশাল জনগোষ্ঠী আমাদের এখানে। হ্যাঁ, মানে এখানে ব্যাপারটা কি, এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে শিক্ষা এবং মেয়েদেরকে তাদের অধিকারের সম্বন্ধে জানানো। আসিফ ভাই, আপনি বলছেন যে মেয়েরা বাংলাদেশে হাল ধরে, হ্যাঁ ধরে, ঠিক কথা, কিন্তু আমি জানি না তাদেরকে এটা মনে করানো হয় কি না যে তুমি যে হালটা ধরছো, তুমি এটা নিজের জন্য ধরছো নাকি তোমার একটা সংসারকে চালানোর দায়িত্ব বলে ধরছো। এই পার্টিকুলার কেসে যে দুটো মেয়ের কথা আমরা বলছি, ওনার যে কাজিন এবং আমার যে কাজিন, তাদেরকে বড় করা হচ্ছে এই বলেই যে তুমি তো ভাই অন্য কোথাও চলে যাবে, তুমি অন্যের কন্যা, তুমি আর আমাদের কন্যা হবে না, তখন তুমি অন্যের কন্যা, মানে তোমার যে একটা নিজের লাইফ আছে, তুমি সেই লাইফটাকে নিজের মতন চালাতে পারবে, সেই শিক্ষাটাই দেওয়া হয় না তাদেরকে। মানে ওদেরকে ছোটবেলা থেকে ওভাবেই মোল্ড করা হতো, আশা করি এখন আগের থেকে কম হচ্ছে। আমি আপনাকে আরেকটা জিনিস অ্যাড করি, ভয়ঙ্কর সেটা হচ্ছে যে ওই আমাদের ওই গ্রামেও ওই আমাদের ফ্যামিলিটাতে কিন্তু সার্টিফিকেটধারী লোকজন অনেক, ওইখানে কিন্তু মাস্টার ডিগ্রির লোকজনও সম্মতি দিচ্ছে। সেটাই আমি বলতেছি যে এই জিনিসটা ভয়ঙ্কর, মানে যে আমরা যে শিক্ষিত মানুষও এখানে ওই গ্রামে রয়ে গেছে, তারাও কেউ কিন্তু প্রোটেস্ট করেনি, যে তারা যারা মাস্টার ডিগ্রি পাস, সচেতন নাগরিক হিসেবে পরিচিত গ্রামের, তারাও। আলিবাবা ভাই, আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, আলিবাবা ভাই, আমরা আপনার পয়েন্টটা বুঝতে পেরেছি। আমরা মানে চারবাগ ভাই আপনাকে এটা রিয়াও দিয়েছে, এবং আমি আমার ছোট করে আমার ইয়াটা বলে দিই যে ছোটবেলা থেকেই যদি ওই মেয়েদেরকে শিক্ষা দিয়ে বড় করা হতো, যে এই জিনিসটাই যদি না থাকতো যে একটা মেয়ে হচ্ছে পরিবারের বোঝা, এই কনসেপ্টটাই যদি না থাকতো, এই কনসেপ্টটাই দূর করাটা আসলে বেশি জরুরি ছিল। এবং এই কনসেপ্টটা যদি থেকে যায়, তখন আসলে এরপরে এই বাল্য বিবাহকে আটকানো খুবই কঠিন হয়ে যায়। এই কারণে আমরা এই জিনিসটাতে ফোকাস করি, শুধু যে বাল্য বিবাহ ঠেকানো সেটাই না, ছোটবেলা থেকে যখন মেয়েদেরকে বড় করা হবে, মেয়েটা যে একটা ফ্যামিলির বোঝা না, সেটাও আমরা প্রচার করি, সেটাও আমরা বলি। আমাদের তো সামর্থ্য সীমিত, কিন্তু আমরা যেটা করি, আপনারাও সেটাই করা উচিত ছিল। ফ্যামিলিতে শুরু থেকেই এই জিনিসটা তাদেরকে বোঝানো উচিত ছিল যে একটা মেয়েও একটা ছেলের মতো একইভাবে ফ্যামিলির হাল ধরতে পারে, একইভাবে একই অধিকার তারা রাখে।
একটা ছেলেও যে অধিকারটুকু থাকে, একটা মেয়েও সেই অধিকারটুকু থাকে। এই জিনিসটাই হয়তো বোঝানো উচিত ছিল, কিন্তু আমরা এই জিনিসটাই আসলে প্রমোট করি। আলী বাবা ভাই, আজকে অনেক লেট হয়ে গেছে, আজকে কি আপনাকে তাহলে বিদায় জানাই? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু ওইটাই যে আমাদের প্রচেষ্টা বিফলে যায় আর কি, এইটা কিভাবে স্ট্রং করা যায় আর কি, এটাই আর কি মেন, নাহলে তো কিছু হবে না। মানে আমরা তো ওইটাই আর কি ব্যাপার, যে যে আমরা জেনে বুঝেও যদি করতে না পারি একটা কাজ, হ্যাঁ, এবং সেখানে যদি শিক্ষিত মানুষও যারা মানে বলে আর কি, আমাদের পরিবারে যারা শিক্ষিত তারাও যদি এই কাজটা করে, তাহলে তো এই জিনিস কখনো বন্ধ হবে না। আমি আপনার সাথে একদমই একমত। আমাদের আরো চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আলী বাবা ভাই, তাহলে আজকে আপনাকে বিদায় জানাচ্ছি, ভালো থাকবেন। ওকে ওকে, বাই বাই। আমি শেষ একজনকে যুক্ত করবো, এরপরে তাহলে আস্তে আস্তে আমরা লাইভটা শেষ করে দিব। আশরাফ শাহ আপনাকে যুক্ত করেছে, আপনি তাহলে বলেন। হ্যাঁ, আমি শুনতে পারছি। আমাকে যুক্ত করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ, বিশেষ করে আসিফ ভাইকে। হ্যাঁ ভাই, আমি বিবরণটা বলবো আমার। আপনার যদি ইচ্ছা হয় বলতে পারেন, কি বলবেন আপনি বলেন, আপনার যেটা ইচ্ছা হয় বলেন। অ্যাকচুয়ালি আমার কোনো প্রশ্ন নেই, কিছু মানে জানার ইচ্ছে আর কি, পরামর্শ। জানার ইচ্ছাটাই তো প্রশ্ন হলো। আচ্ছা বলেন, অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, আমি মিডল ইস্টে থাকি আর কি। তাছাড়া ধার্মিক ভাবে আমি অনেক আগে মানে এখান থেকে বের হতে চেষ্টা করছিলাম এবং বের হয়েছিলাম, কিন্তু পুরোপুরি পারিনি আর কি, সামাজিকতার কারণে অথবা যে দেশে থাকি সেই দেশের প্রেক্ষিতে। তারপরে এখানে বোঝেনি তো আপনার মিডল ইস্টের ব্যাপারে, পুরোপুরি পারি না আর কি। যাই হোক, আমার শুরুতে প্রথম ইয়েটা লাগে, খটকাটা লাগে আপনার 2013 সাল থেকে আর কি, যখন ব্লগারদেরকে মারা শুরু হয় আর কি, বিশেষ করে অভিজিৎ রায়কে। আমি এই ব্যাপারগুলো নিতে পারতাম। অভিজিৎ রায়কে মারা হয়েছিল 2015 সালে। হ্যাঁ বলেন। জি জি জি, 13 সাল থেকে এটা শুরু হয়েছিল আর কি। লাস্ট অভিজিৎ রায় যখন অকারণে মারা হলো আর কি, আমার কাছে বিষয়টা বেশ একটা ভালো লাগে। আর ধার্মিক দিক থেকে আমি প্রচন্ড ধার্মিক ছিলাম এবং প্রচন্ড মডারেট আর কি, কিন্তু ধর্ম পালন করতাম, নামাজ রোজা এগুলা খুব কঠিন ভাবে পালন করতাম। যাই হোক, এক সময় লেখালেখি করতাম, পরে বন্ধু বান্ধব বা আত্মীয় স্বজনের কারণে, তাদের চাপের কারণে আমি সরে আসতে বাধ্য হই। এখন আছি আর কি, ওইভাবে আছি। তাই আমার বিষয়টা হইল গিয়া 2018 সালে আমার বাবা মারা যায়, ঠিক আছে। আমি এখানে থাকাকালীনই মারা যায় দেশে। মারা যাওয়ার ঠিক একদিন পরে আমি একটা স্বপ্ন দেখি আর কি। স্বপ্নটা হলো মারা যাওয়ার একদিন পরে আর কি, স্বপ্নটা হলো গিয়ে আমার বাবা হসপিটাল থেকে বলতেছে যে আমার জুতো জোড়া গুলা কোথায়, কে নিয়ে গেল এগুলো বলতেছে আমাকে। হ্যাঁ, আমি দূর থেকে দাঁড়ায় দেখতেছিলাম, শুনতেছিলাম। পরের দিন সকালে আমি বাড়িতে কল দিই যে আব্বার কি কোনো জুতো জোড়া ছিল কিনা হসপিটাল থাকাকালীন। বলছে হ্যাঁ ছিল, এগুলো চুরি নিয়ে গেছে, এগুলো নিয়ে আব্বা অনেক ইয়ে করছে। হ্যাঁ, জানতে চাইছে জুতোগুলো কোথায় গেল এই আর কি। তাই প্রায় সময় এরকম স্বপ্ন যেটা আমি দেখি এটা প্রতিফলিত হয়। তাই অ্যাকচুয়ালি আমি যেহেতু ধর্ম পালন করি না বা এখানে কোনো আমার মনোযোগই নেই, হ্যাঁ, বিভিন্ন বিষয়ের কারণে এই বিষয়গুলো আমাকে ভাবাই কেন এরকম হয় আমার বেলায়। কি মানে আপনার বাবার জুতা চুরি হয়ে গেছে, সেটা আপনার বাবা মানে অন্য জায়গায় বসে বুঝে ফেলেছে, এটা না, আমি কেন এরকম স্বপ্ন দেখবো, এটা তো পসিবল না, ঠিক আছে। আমি যেহেতু কারো থেকে শুনিনি এই ব্যাপারটা, সম্পূর্ণ স্বপ্নযোগে এই ব্যাপারটা হয়েছে। এবং যখন পরের দিন আবার ফোন দিয়ে জানতে পারলাম যে ব্যাপারটা রিয়েলিটি,
তাহলে আমরা কি এরকম একটা টেস্ট করে আপনার উপরে দেখতে পারি যে মনে করেন আপনি আমার সম্পর্কে কি কিছু স্বপ্ন দেখতে পারবেন, যেটা আমরা একটু টেস্ট করে দেখতে পারি? না, এটা তো পসিবল। তাহলে আমরা কিভাবে শিওর হব যে এই জিনিসটা আপনার সাথে যে ঘটছে এই জিনিসটা আমরা নিশ্চিত হব কিভাবে ভাই? হ্যাঁ, এটা নিশ্চিত হওয়ার কোনো ইয়ে নেই, কিন্তু এখানে আমি মিথ্যা বলার প্রয়োজন নেই, কারণ কোনো লাভ নেই এখানে। ঠিক আছে, কাউকে বিভ্রান্ত করা, আমি নিজেই বিভ্রান্তের মধ্যে পড়ে আসছি। এরকম কেন হয় আমার? তাহলে আপনার উচিত হবে যে মানে ধরেন একটা লটারির টিকিট কিনলেন, আপনার উচিত হবে টিকিট কেনার আগে আপনি যে নাম্বারটা, কোন নাম্বারটা জয়ী হবে সেটা একটু চেষ্টা করে একটু যদি স্বপ্নটা দেখতে পারতেন, তাহলে কিন্তু মনে করেন না, এটা বিষয়টা যদিও হাস্যকর, হ্যাঁ, জাস্ট একটু শেয়ার করলাম আর কি। শেয়ার করলাম। আর আমি তো বললামই, আমি জি, এরকম ঘটনা ঘটতে পারে মানুষের মনে, এরকম ঘটনা ঘটতে পারে যে এই জিনিসটা মানুষ আমি নিশ্চিত যে আপনার জীবনে এরকম ঘটনা ঘটেছে, অনেকবার স্বপ্ন আপনি দেখেছেন, সেগুলা ফলাফল সেরকম হয় নাই। আমি নিশ্চিত যে প্রত্যেকের জীবনে এরকম ঘটনা ঘটে যে অনেক স্বপ্ন থাকে যেগুলা ঘটে নাই, আবার অনেক স্বপ্ন ঘটে যেগুলা ঘটেছে। আপনার শুধুমাত্র সেই স্বপ্নগুলোর কথাই বেশি মনে থাকবে, যেগুলো আপনি স্বপ্ন দেখেছেন এবং ঘটেছে, সেগুলাই আপনার মস্তিষ্কে বেশি ভালোভাবে মনে থাকবে, জলে থাকবে। কিন্তু যেগুলো আপনি স্বপ্ন দেখেছেন কিন্তু ঘটে নাই, বাস্তবে ঘটে নাই, সেগুলো আপনার মস্তিষ্কর মেকানিজমটা এরকম, সেই স্মৃতিগুলা ধীরে ধীরে আপনি ভুলে যাবেন, কয়েকদিন পরে আর আপনার মনেই থাকবে না। এই যে স্বপ্ন দেখেছেন অথচ ঘটে নাই, সেই স্মৃতিগুলো আপনার মনেই থাকবে না, যে আপনি স্বপ্ন দেখেছেন না কিন্তু ঘটে নাই। কিন্তু স্বপ্ন দেখেছেন এবং ঘটেছে, এটা যেহেতু আপনার কাছে একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার, এই কারণে আপনার মস্তিষ্কে যেখানে আপনি মেমোরিগুলো সঞ্চয় করেছেন সেগুলো আপনি ফ্রিকুয়েন্টলি ব্যবহার করেছেন, এই কারণে সেই স্মৃতিগুলো আপনার বেশি বেশি ভালোভাবে স্পষ্ট মনে থাকবে। আমার কাছে মনে হয় ঘটনাটা এরকম ঘটেছে। সাবালটান ভাই, চারবাগ ভাই, দিনদা ভাই, আপনারা যদি এই বিষয়ে কিছু বলতেন। আমি বলতাম এটার একটা খুব জি, চালক ভাই বলেন। না, আমি বলছি যে এটা অনেক সময় কি হয়, মানে হয়তো আপনি আমাদের পরিবারে গত 6-7 বছরের মধ্যে আমাদের বহু প্রিয়জন প্রায় প্রত্যেক বছর একজন দুজন করে চলে গেছে, এবং আমি বহুবার ওনাদেরকে স্বপ্নে, খুবই প্রিয়জন ছিলেন আমার বিভিন্ন মানে আঙ্কেল লেভেল থেকে শুরু করে গ্র্যান্ড প্যারেন্টস, আমি এক্স্যাক্টলি নামগুলো বলছি না কি ধরনের, বাট বুঝতেই পারছেন আপনারা, তারা চলে গেলেন। আমি বহুবার ওনাদেরকে স্বপ্ন দেখেছি, এবং কিছু কিছু প্রাসঙ্গিক যে ওনারা ওই জিনিসই করতেন, বরং কিছুটা করতেন। অনেক সময় হয় যে আমরা ওনাদের সম্বন্ধে চিন্তা করি, কারণ কাছের মানুষ তো, অনেক সময় আমাদের ওনাদের নিয়ে চিন্তা করি বা মাথায় চিন্তা আসে, কোনো একটা মানে কিছু একটা এলোমেলো চিন্তা আসে, এবং সেই জিনিসটাই স্বপ্নে প্রতিফলিত, এবং আমার সঙ্গে অনেক হয়েছে। এটা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার লাগে না আমার কাছে, সত্যি কথা বলতে গেলে আসিফ ভাই। জি, আরেকটা ব্যাপার বলবো, সাবালটান ভাই কিছু বলছিলেন, ওইটা আমি বলতাম যে স্বপ্ন জিনিসটা হোয়াট ইট ইজ, এটা হচ্ছে আমাদের থটস আর কি, আমাদের চিন্তা ভাবনা। সো আপনার ব্রেইন যেই জিনিসটা নিয়ে প্রসেস করতেছে, ইনফরমেশন প্রসেস করতেছে, সেই জিনিসটা নিয়েই আপনার স্বপ্ন দেখবে। আপনি যেরকম এক্সাম্পল দিয়েছেন আপনার আব্বুর জুতা চুরি হওয়ার ক্ষেত্রে আর কি, এরকম কিন্তু হতে পারে যে আপনি এই জিনিসটা লাইক শুনেছেন, আপনি যেরকম বলেছেন যে আপনি এটা কখনো শুনেনি নাই, এটা আপনি কিভাবে শিওর হইলেন? আপনি তো এটা কোনো একটা ভাবে শুনতেও পারেন, আপনি এটা রেজিস্টার করলেন না ধরেন, বাট এটা তো আপনার ব্রেইন তাও এটা এই ইনফরমেশনটাকে অ্যাবসর্ব করে, লাইক আমার যেটা মনে হয় লাইকলি যা হয়েছে যে আপনার ব্রেইন এই ইনফরমেশনটাকে অ্যাবসর্ব করে পরে রাত্রেবেলা আপনি স্বপ্ন হিসেবে দেখেছেন। স্বপ্নের যেই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, এটা আপনার ড্যানিয়েল ডেনেট দিয়েছে ওনার বইতে কনশাসনেস এক্সপ্লেইনড। আবার কার্ল ইউং আপনার স্বপ্ন নিয়ে লাইক অনেক লেখালেখি করেছে। কার্ল ইউং এর সমস্যা হচ্ছে যে উনি একজন ধার্মিক ছিলেন, বাট ওনার লেখাগুলোতে গড শব্দটার জায়গায় যদি আপনি ইগো বসায় দেন তাহলে আপনার অনেক ইউজফুল হয় আর কি। তো আপনি কার্ল ইউং এর লেখাগুলো পড়তে পারেন চাইলে। আমি ওনাকে এই জিনিসটা আরেকটু এক্সপ্লেন করে দিই। আশরাফ শাহ ভাই, আমি যেটা সাবঅল্টার ভাই যেটা বুঝিয়েছেন যে প্রতিদিন তো আপনি অনেক কথা আপনার কান দিয়ে আপনার মস্তিষ্কে ঢোকে, হ্যাঁ, কিন্তু সব শব্দ বা সব কথা কিন্তু আপনার ব্রেইনে
ভালোভাবে মনে রাখে না। মনে করেন আপনার পাশ থেকে আপনার মা একদিক থেকে কথা বলছে, আপনার বোন আরেক দিক থেকে কথা বলছে, আপনার মস্তিষ্কে কিন্তু সবগুলাই ঢুকছে, কিন্তু আপনি কিন্তু ফোকাস করছেন না কোনো একটা কথাই, কারণ আপনি হয়তো আপনার বোনের কথাটাও মনোযোগ দিয়ে শুনছেন না, আপনার মায়ের কথাটাও মনোযোগ দিয়ে শুনছেন না। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে এরকম ঘটে যে দুইটা কথাই আপনার ব্রেইনে ঢুকেছে, কিন্তু এটা আপনি ওই কথাগুলোকে আপনি বোঝেন নাই, সেই সময় বোঝেন নাই। অনেকক্ষণ পরে আপনি দেখতে পাবেন যে অনেকক্ষণ পরে আপনার মনে হবে যে হ্যাঁ, মা তো এই কথাটা বলছিল, হ্যাঁ ওই যে গতকাল তো আমি যখন বাজারে যাচ্ছিলাম তখন তো তখন তো এরকম একটা কথা বলছিল। এই যে যেই কথাটা আপনার মেমোরিতে থেকে যাচ্ছে, সেই মেমোরির জিনিসটা অনেক সময় আমরা ভুলে যাই যে এই কথাগুলো আমি কোথা থেকে শুনেছিলাম, কোথা থেকে ইনফরমেশন গুলো আমার মস্তিষ্কে এসেছিল। কিন্তু মস্তিষ্কে ইনফরমেশন গুলো থাকে, কিন্তু কোথা থেকে এসছে, কখন শুনেছি, সেই সময় কেন মনোযোগ দিয়ে শুনি নেই, সেই জিনিসগুলো আমরা অনেক সময় ভুলে যাই। আপনি রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় আপনি অনেক কিছু দেখেন, চারপাশে আপনি অসংখ্য জিনিস দেখেন, অসংখ্য রং দেখেন, অসংখ্য বিল্ডিং দেখেন, অসংখ্য গাড়ি দেখেন, কিন্তু সবকিছু আপনার ব্রেইনে সবকিছু অনেক কিছু আপনার ব্রেইন জমা রাখে, কিন্তু আপনি সেই জিনিসগুলোকে এক্সেস করেন না দেখে বেশিরভাগ জিনিস আপনার খুব দ্রুত ভুলে যান। কিন্তু ওই জিনিসগুলো কিন্তু ব্রেইনে জমা থাকে। একটা সময় যে ঘটনাটা ঘটে যে এরকম যদি কিছু হয়, আপনি ওই জিনিসটা আবারও দেখছেন, তখন আপনার হঠাৎ মনে পড়ে যায় আরে আমি তো পরশুদিন এই জিনিসটা দেখছিলাম। কিন্তু পরশুদিন যখন এই জিনিসটা আপনি দেখেছিলেন তখন কিন্তু আপনি হয়তো ওই জিনিসটাতে ফোকাস করেন নাই, কিন্তু আপনি আপনার চোখের সামনে দিয়ে এরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল। আমার মনে হয় আমারও আশরাফ ভাই, হ্যাঁ বলেন কি বলছেন? হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি আপনার যুক্তিটা ঠিক আছে, এই আর কি। আমার মনে হয় এরকম ঘটনাও ঘটে থাকতে পারে যে হয়তো আপনার বাসার কেউ ফোনে কথা বলছিল বা আপনার আত্মীয়দের মধ্যে কেউ এটা নিয়ে একটা কথা বলছিল, আপনি হয়তো সেই সময়টাতে মনোযোগ দিয়ে তাদের কথাটা শোনেন নাই, কিন্তু একটু পরে হয়তো আপনার ব্রেইনে যেহেতু সেই মেমোরিটা ছিল, আপনি রাতের বেলা স্বপ্ন দেখেছেন, আপনার রাতের বেলা ব্রেইনটা মেমোরি গুলাকে নিয়ে কাজ করে, মেমোরি গুলাকে একটু সাজায়, তখন হয়তো ওই মেমোরিটা আপনার সামনে চলে এসেছিল এবং সেই ধরনের একটা স্বপ্ন আপনি দেখেছেন। এটাই যে ঘটেছে সেটা আমি এক্স্যাক্টলি বলছি না, কিন্তু এরকম ঘটে থাকার সম্ভাবনা আছে, ঘটে থাকার সম্ভাবনা কিন্তু উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। আর আমি আরেকটা বিষয় শেয়ার করব। লাস্ট একটা কথা আমি বলতাম আশরাফ ভাই, যেহেতু ওই টাইমে আপনার বাবা মারা গিয়েছিলেন, এটা তো অবভিয়াসলি অনেক ইমোশনাল একটা টাইম আর কি। সো সেই ক্ষেত্রে আপনার সবকিছু ওইভাবে করে মনে মানে সচেতন ভাবে কনসিয়াসলি রেজিস্টার আপনি নাও করতে পারেন আর কি। সো সেই ক্ষেত্রে এটা লাইকলিহুডটা আর একটু বাড়ায় যে এটাই প্রবাবলি হয়েছিল, যে আপনি এই কনভারসেশনটা কোথাও না কোথাও আপনি শুনেছেন, বাট আপনি সচেতন হন নাই, বাট আপনার ব্রেইনের মধ্যে ছিল, পরে আপনি জাস্ট স্বপ্ন দেখেছেন আর কি। আচ্ছা, দিনদা ভাই কিছু বলবেন? দিনদা ভাই বলেন। হ্যাঁ আশরাফ ভাই, যে আসিফ ভাই যে উদাহরণটা দিলেন, এটা একটা চমৎকার উদাহরণ। এটা আপনি বাস্তব ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখে থাকবেন। আপনি দেখবেন যে অনেক সময় আমরা নাটকে দেখি বা সিনেমায় দেখি, মুভিগুলোতে আপনার কমেডি যখন হয়, যে একজনকে মানে কটাক্ষ করে একটা কিছু বললো, কিন্তু সে ইমিডিয়েট ওটার কোনো রেসপন্স করে না, হ্যাঁ ওটার কথার পিঠে সে কথা চালাইতে থাকে, তারপর 5 থেকে 10 সেকেন্ড পরে সে বুঝতে পারে আরে ওই বেটা তো আমাকে আসলে কটাক্ষ করলো, এটা তো আসলে আমাকে ভালো কিছু বলে নাই। তখন দেখেন এটা কিন্তু অনেক কমেডিতে আপনি এই জিনিসটা দেখবেন। আমাদের ব্রেনটা হচ্ছে অনেক সময় অনেক ইনফরমেশন মানে প্রসেস করতে থাকে, কিন্তু আমরা সেই ব্যাপারটা আমাদের কনসার্ন থাকে না। কিছুক্ষণ পরে ব্রেনটা যখন প্রসেস কমপ্লিট হয়, তখন এই জিনিসটা আমাদের হঠাৎ খেয়াল হয় যে আরে না, ও তো এই কথাটা বলছে, আমি তাহলে এতক্ষণ ধরে আমি বুঝি নাই। আপনি যেহেতু বলতেছেন মিডিল ইস্টে থাকেন, আপনি নিজের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখবেন যে মিডিল ইস্টে তো ওদের ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যারবিক, তাই না? ওটা তো আপনার কাছে একটা ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ। আপনি যদি এরকম হয়ে থাকে যে আপনি ল্যাঙ্গুয়েজটা আস্তে আস্তে শিখতেছেন, তাহলে অনেক কিছুই দেখবেন যে আপনি আপনার আশেপাশে অনেক আপনার হয়তো কলিগ থাকতে পারে বা অ্যারব পিপল থাকতে পারে যারা হয়তো কথা বলতেছে, আপনি কিন্তু শুনেও না শোনার ভান করতেছেন বা আপনি বুঝতে পারতেছেন না, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে হয়তো দেখবেন আপনার ব্রেনটা প্রসেস কমপ্লিট করার পরে তখন আপনার খেয়াল হবে ও ওই ব্যাটাতে এই কথাটা বলে গেল। ঠিক আছে, তো এইটা হচ্ছে একটা ইমিডিয়েট মানে কি পর্যবেক্ষণ, যে আপনি এই আমাদের ব্রেনটা সবকিছুই যে আমরা যে যা কিছু দেখি সবকিছুই যে প্রসেস করে পুরো আমাদেরকে যে মানে কি জ্ঞাত করে সবসময় তা না। কিছু ব্যাক এন্ডে মানে কিছু প্রসেস হইতেই থাকে, যেটা হয়তো
আপনার ইমিডিয়েটলি হয়তো 5-10 সেকেন্ড পরে সেটা খেয়াল হইতে পারে, আবার হয়তো নাও হইতে পারে। আপনি ঘুমাইতে গেলেন তখন হয়তো হইতে পারে। আর আপনি যে ঘটনাটা বললেন, এরকম ঘটনা মানে কি ঘটাটা অস্বাভাবিক কিছু না। যেমন আমার লাইফেও আমি এরকম দেখছি যে আমার এক বন্ধু, সে বাড়ি কেনার প্ল্যান করতেছে, হ্যাঁ। তো এরকম তার সাথে কথাবার্তা হয়, বাড়ি কই কিনবে, অমুক জায়গায় তমুক জায়গায়, মানে বিভিন্ন সে ইনফরমেশন দেয়। তো ইনফরমেশন গুলো ধরেন আমি শুনেও না শোনার ভান করি, বা ধরেন আমি শুনছি কিন্তু আমি আমার ব্রেন প্রসেস করে রেখে দিছে, কিন্তু আমি সেই ব্যাপারটা তো মানে কি তোয়াক্কা করিনি বা কিছু মানে ওইভাবে খেয়াল করি নাই, হ্যাঁ। তো একদিন হঠাৎ এরকম রাত্রেবেলায় স্বপ্নে দেখলাম যে আমার ওই বন্ধু আসলে বাড়ি কিনে ফেলছে এবং কিনে আমাদেরকে দাওয়াত দিছে। তা আমরা যাচ্ছি, যাওয়ার পরে সেই বন্ধুর বাড়ির পাশে একটা লেক আছে, লেকের পাশে আমরা সবাই মিলে গেছি হচ্ছে যে মানে কি একটা ওই ছোট মতো নৌকা টোকা নিয়ে বা এরকম টাইপের একটা কিছু একটা করতেছি। স্বপ্নটা ভেঙে গেছে। পরের দিন সকালবেলায় ওই বন্ধু ফোন করে বলে যে হ্যাঁ আমার তো বাড়ি কেনা হয়ে গেছে, এই যে সবকিছু মোটামুটি কমপ্লিট করে আসছি, আগামী মাসের দিকে আমি হ্যান্ড ওভার হবে বাড়ি, আমি উঠবো। তো কোথায় কিনলো? তো বাড়ি যখন অ্যাড্রেস দিল, আমি অ্যাড্রেস গুগলে সার্চ দিয়ে দেখি যে তার বাড়ি হচ্ছে লেকের পাশে। তাহলে এই যে একটা কোইন্সিডেন্ট ঘটে গেল। কিন্তু এটা মানে আমার কাছে একটু আশ্চর্য মনে হলো যে আরে এরকম হয়েছে। পরে আমার খেয়াল হলো যে হইতে পারে যে কখনো সে বলছে যে তার আসলে লেকের পাশের বাড়িটা পছন্দ, যদি লেকের পাশে সে একটা বাড়ি কিনতে পারে তাহলে খুব আরামে আয়েসে থাকতে পারবে, বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে সে মানে কি প্রত্যেকদিন বিকালে হাঁটতে পারবে, বেরোতে পারবে। তো এই জিনিসগুলো আমি তখন পাত্তা দিইনি, কিন্তু আমার ব্রেন কিন্তু ঠিকই ওই জিনিসগুলো শুনছে, কারণ আমার কান তো শুনছে। ঠিক আছে, আমি হয়তো ওই জিনিসটা আমি অ্যাওয়ার ছিলাম না, হ্যাঁ, কনসিয়াস ছিলাম না, কিন্তু আমার ব্রেন কিন্তু ওগুলো ঠিকই প্রসেস করছে, শুনছে। ঠিক আছে, আপনি যেমন দেখেন আপনার বাবার কথা বললেন, আপনি জানেন যে আপনার বাবা মারা গেছে, কিন্তু আপনি স্বপ্নে দেখেন আপনার বাবা স্টিল জীবিত, তাই না? আপনি কিন্তু আইডেন্টিফাই করতে পারতেছেন না যে আপনার বাবা আসলে মারা গেছে নাকি বেঁচে আছে, তাই না? তো এগুলো হচ্ছে ব্রেন যখন যেভাবে যে ইনফরমেশনটা কনস্ট্রাক্ট করে আসলে আপনি সেটাই তখন দেখেন, হ্যাঁ। বাস্তবের সাথে আসলে স্বপ্নের এটাই হচ্ছে, ইভেন আমরা যে বাস্তবে যে আপনি একটা সামনে একজনকে দেখতেছেন, এই দেখাটা কিন্তু এরকমও সম্ভব যে আপনার চোখ ছাড়াও আপনি দেখতে পারবেন। যেমন ধরেন বাদুর কিন্তু কোনো কিছু চোখে দেখে তারপরে হচ্ছে যে নির্ধারণ করে না যে সে কি দেখতেছে, সে কিন্তু একটা শব্দ, একটা ফ্রিকোয়েন্সি পাঠায় মুখ দিয়ে, এবং সেইটা সে কানে শুনে তারপরে তার ব্রেনের মধ্যে সেটার একটা ইমেজ তৈরি হয়, তখন সেই জিনিসটা দেখে। ঠিক আছে, তো আমাদের ব্রেনটাও হতে পারে, জি হতে পারে। সাবঅল্টার্ন ভাই বললেন যেটা, যে আমাদের ব্রেন আসলে রিকনস্ট্রাক্ট করে, আমরা যে জিনিসগুলা দেখে থাকি সাধারণত বা শুনে থাকি, ওই জিনিসগুলো আসলে রিকনস্ট্রাক্ট করে, তখনই আমরা ঘুমের ঘরে সেটা স্বপ্ন হিসেবে দেখি। এটুকুই বলার ছিল। অ্যাকচুয়ালি আমি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এতটা শিক্ষিত না, ঠিক আছে। যাই পারি বা জানি এগুলা পারিপার্শ্বিক ব্যাপারে সবই জানি আর কি। আরেকটা ব্যাপারে আমি শেয়ার করতে চাইছিলাম, যদি আপনারা শুনতে চান আর কি। আশরাফ ভাই, আমাদের আজকে সময় একেবারেই শেষ হয়ে গেছে, আমার সময় একেবারেই শেষ হয়ে গেছে। আপনি কি যদি ছোট হয় তাহলে বললেন, যদি বড় বিষয় হয় তাহলে প্লিজ আগামী দিন আপনি বললেন। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তাহলে চলে গেলাম। আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ আশরাফ শাহ ভাই। তাহলে সাবঅল্টার্ন ভাই, চারবাক ভাই, দিনদা ভাই, আশরাফ শাহ ভাই, আমি তাহলে আজকে লাইভটা শেষ করে দিতে যাচ্ছি, অনেক সময় হয়ে গেছে। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ যুক্ত হওয়ার জন্য। আপনারা তাহলে বিদায়টা নেন তাহলে। ওকে, থ্যাংক ইউ আসিফ ভাই যুক্ত করার জন্য। আসিফ ভাই, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ করার জন্য। চলো আগামীতে চেষ্টা করবো আপনার লাইভে। জি আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে। চারবাক ভাই, আসিফ ভাই, হ্যাঁ দিনদা ভাই, অনেক ধন্যবাদ যুক্ত হওয়ার জন্য। চারবাক ভাই আছেন নাকি? চারবাক ভাই বোধহয় কাজ করতে চলে গেছেন। চারবাক ভাই, তাহলে আজকে আপনাকে বিদায় জানাচ্ছি, শুভরাত্রি। আমি তাহলে আজকে লাইভটা শেষ করে দিচ্ছি। সবাইকে ধন্যবাদ যুক্ত থাকার জন্য এবং আলোচনার জন্য। আবারও লাইভ করব, আবারও আসবেন আপনারা। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকের মতো বিদায়। সাবস্ক্রাইব করুন সোনি 8, ক্লিক করুন বেল আইকন। আসছে গোপাল, যাচ্ছে গোপাল, ভাবছে গোপাল, হাসছে গোপাল, আসছে গোপাল, যাচ্ছে গোপাল, ভাবছে গোপাল, হাসছে গোপাল। যুগের পরে যুগ কেটে যায়, মানুষ তাকে ভোলে না। যুগের পরে যুগ কেটে যায়, মানুষ তাকে ভোলে না।
চলে না রে চলে না রে চলে না রে চলে না চলে না রে চলে না রে কাকে ছাড়া চলে না কে সে পরিচয় গীতা হাসির রাজা জ্ঞানের রাজা রসিক রাজা গোপাল ভাঁড় হাসির রাজা জ্ঞানের রাজা রসিক রাজা গোপাল ভাঁড় হাসির রাজা জ্ঞানের রাজা। আরে আরে আসুন আসুন, আমার কি সৌভাগ্য। সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য সে তো একটু পরেই টের পাবে। তবে জাহাপনাকে আজ যেন কেমন একটু ক্লান্ত দেখাচ্ছে। অবশ্য সেই মুর্শিদাবাদ থেকে আসার ধকলটাও তো কম নয়। আমি ক্লান্ত কই না তো, এই তো আমি তো বেশ চনমনেই আছি। ঠিক বলেছেন জাহাপনা, আপনাকে দেখে তো মনে হচ্ছে আপনি যেমন টকবক টকবক করে মুর্শিদাবাদ থেকে কৃষ্ণনগরে এসেছেন, তেমনি টকবক টকবক করে আবার এক্ষুনি এই রাস্তা ধরে এখান থেকে মুর্শিদাবাদে ফিরে যাবেন। ওহ, গোপাল পারেও বটে। নবাবকে আসতে না আসতেই ঠিক যাবার রাস্তাটা দেখিয়ে দিয়েছি। না 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 না, মুর্শিদাবাদে নয়, আমি এবার এখানকার জঙ্গল দেখতে যাব। ওরে বাবা, এত কিছু থাকতে শেষে জঙ্গল দেখতে? হ্যাঁ, আর এবার জঙ্গলে যাব পায়ে হেঁটে, খালি হাতে। সর্বনাশ, খালি হাতে জঙ্গলে? হ্যাঁ, এবং তোমাদের সবাইকে নিয়ে একসাথে যাব। হ্যাঁ, সবাইকে নিয়ে? তা ঘোড়া থাকতে পা কেন জাহাপনা? হ্যাঁ হ্যাঁ, শুধু শুধু সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করা। আর বাঘে টাঘে তাড়া করলে তো পালানো যাবে না। আমায় বাঘে তাড়া করবে? আমি খালি হাতে একাই 5টা বাঘের মোকাবিলা করতে পারি। তবে কৃষ্ণচন্দ্রের যদি সাহসে না কুলোয় তবে। না না, তা কেন তা কেন, বেশ বেশ, তাহলে কালই না হয় আমরা সবাই মিলে জঙ্গলে যাব শিকারে, ওই একেবারে পদব্রজে। এই না হলে নবাবী ইচ্ছা, কিন্তু ওদের আসল মতলবটা মনের ভেতর থেকে বের করে আনতে হবে। এদিকে আমরা সবাই হাজির হয়ে গেলাম, নবাবও চলে আসবেন, অথচ কই মন্ত্রীর তো এখনো পাত্তা নেই। মন্ত্রী মশাইকে আপনি খরচের খাতাতেই ফেলে দিন মহারাজ, উনি আর এসে পৌঁছবেন না। হ্যাঁ, তার মানে মন্ত্রী রণে ভঙ্গ দেবে বলছো? দেবে কি, দেখুন না, দিয়ে বসে আছে। বসে নেই মন্ত্রী মশাই একেবারে কাক হয়ে গেছেন। সে কি, মানে ব্যাপারটা কি? কথা নেই বার্তা নেই, কাক হয়ে গেল? আমি এক্ষুনি দেখে এলাম, মন্ত্রী মশাই বিছানায় শুয়ে একবার এপাশ আর একবার ওপাশ করছে। এইভাবে আর কিছুক্ষণ করেই ধপাস করে পড়ে যাবেন, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই তো মনে হলো। শুধু ওই মাঝে মাঝেই কি ব্যথা, আহ কি ব্যথা বলে পা দুটো ধরে চিৎকার করছেন। হঠাৎ করে পায়ে ব্যথা? কই সবাই তৈরি তো? আমি কিন্তু একেবারে তৈরি হয়েই এসেছি। আপনিও তো বেশ ঝাড়া হাত পা হয়েই এসেছেন দেখছি। সেটা আবার কি? না মানে আপনার সঙ্গে সানায়ের ওই উজিরকে যে দেখছি না, আমাদের মন্ত্রী মশাইয়ের মতো শরীর খারাপের জিগির তুলে তিনিও কি আবার কেটে পড়লেন নাকি? আমিও ঠিক বুঝতে পারলাম না, উজিরের হঠাৎ আজকেই ধুম জ্বর এলো কেন? ও, জ্বর এসে গেছে? আসবেই তো, আসতেই হবে, ফলের কি আর ছলের অভাব হয়? আমাদের মন্ত্রী মশাই আর আপনার উজির দুজনেই তো ওই ওই একই মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ। তাহলে বরং আজকের এই জঙ্গলে যাওয়ার পরিকল্পনা বাতিল করি। না না, যেমন করি হোক জঙ্গলে টেনে নিয়ে যেতেই হবে। কভি নেই, আমি যখন যাব বলেছি তখন যাবই। কেন, জঙ্গলে যাওয়ার নাম শুনে তোমারও কি পেটের ভেতরটা গুড়গুড় করে উঠলো নাকি? না মানে আমি তো তৈরি, এই তো একেবারে যাওয়ার জন্য এক পায়ে খাড়া। তাহলে দাঁড়িয়ে দেখছো কি, চলো। এই সুযোগ, এই তালে জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে গোপালকে মেরে ফেলে দোষটা বাঘের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারলে কেল্লা ফতে। এই বাঘের ছদ্মবেশটা খুব কাজে লাগবে।
এদিকে যে জঙ্গল আরো গভীর। এ আর কি জঙ্গল বুঝলে কৃষ্ণচন্দ্র, শিকারের নেশায় আমি এমন এমন জঙ্গলে গেছি যেখানে দিনের বেলাতেও মশাল জ্বালিয়ে যেতে হয়েছে। তাই নাকি? আরে কে যেন আমাদের ওপর লক্ষ্য রাখছে মনে হচ্ছে। সতর্ক থাকতে হবে। আর অল্প বয়সের শিকার খেলা খেলতে আমার এত ভালো লাগতো যে আমি তো মাঝে মাঝেই প্রাসাদ থেকে পালিয়ে জঙ্গলে এসে ঘুমোতাম। আপনাকে মশা কামড়াতো না? না না, মানে মশা ছাড়াও জঙ্গলে অন্য কিছু যদি কামড়ে দিত। এদের সাথে বাজে কথা বকতে বকতে মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে, পাটা টন টন করছে। উজির যে কোথায় গেল এখনো দেখা দিচ্ছে না কেন? জাহাপনা, এখনো কিন্তু আমাদের আপনার শিকার করার গল্প শোনাননি। ও ভালো কথা মনে করিয়েছো গোপাল। শিকারে গিয়ে কতবার যে আমি খালি হাতে বাঘ মেরেছি তাও হিসেব করে বলতে পারবো না। একটা ছেলে এখন আসছে না কেন? কি হে কৃষ্ণচন্দ্র, আমার নাম শুনেই কৃষ্ণনগরের জঙ্গলে বাঘ ভাল্লুক কি সব উধাও হয়ে গেল নাকি? তাহলে তো জঙ্গলের আরো গভীরে যেতে হয়। ওটা করবেন না জাহাপনা, পায়ে হেঁটে জঙ্গলের আর ভেতরে যাওয়াটা ঠিক হবে না। নবাব বাহাদুর, মহারাজ কিন্তু ঠিকই বলছেন। আরে ছাড়ো তো, ভিতর ডিম সব। তোমরা না যাও, আমি একলাই যাব। ব্যাপারটার মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু ঘোটালা আছে। যে নবাব এক পাও হাঁটতে চায় না, সে কিনা পায়ে সর্ষে লাগিয়ে জঙ্গলের ভেতর চলে যাচ্ছে। এদিকে গাছপালার আড়াল থেকে কারো উঁকি ঝুঁকি মারা। না, দেখতে হচ্ছে। আরে ও সেনাপতি, আরে নবাব জি এগিয়ে যাচ্ছেন, যাও যাও, ওর সাথে যাও। আমার খুব ভয় করছে মহারাজ, আমি যেতে পারবো না। সামলে নবাব সাহেব, সামলে, আমি আসছি। মনে হচ্ছে গন্ডগোল শুরু হয়ে গেছে। এই তালে গোপালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। मर गया बाप, मर गया। কি জোর মারলো। কি রে বাবা, ভাল্লুকও আজকাল হিন্দি বাংলা মিশিয়ে কথা বলছে। মারে, এই যে ভাল্লুক। ব্যাপারটা তাহলে এই, বাঘ ভাল্লুক দুটোই তাহলে মনুষ্য সন্তান, কিন্তু এরা কারা? তুমি কোথায়? ওই ডাকাডাকি শুরু হয়ে গেছে। না, গিয়ে দেখি ওদিকে নবাবের কি হলো। আমি কোথায়? এই যে জাহাপনা, আপনি আমাদের মধ্যেই আছেন। ওরে বাবা, কত বড় ভাল্লুক! সময় মতন গোপাল এসে না পড়লে হয়তো। গোপাল কোথায়? গোপাল, এই তো গোপাল এসে গেছে। গোপাল আমার জীবনদাতা, আমার পরিত্রাতা, তোমার জন্যই আমার প্রাণ বেঁচেছে। চলো গোপাল, আমার সঙ্গে তুমি মুর্শিদাবাদে চলো। আমি তোমায় ভালো ভালো খাওয়াবো, 1000 স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেব। চলো চলো গোপাল, আমার সাথে কৃষ্ণচন্দ্রও যাবে। বাবা, এই যে দেখছি আনন্দের প্রাণ গড়ের মাঠ। না না না, এত আদিক্ষেতা তো ভালো কথা নয়। কি ভাবছো গোপাল? আমার এই আবদারটা কিন্তু তোমাকে রাখতেই হবে। মনে হচ্ছে মুর্শিদাবাদে নিয়ে গিয়ে কোনো বিপদে ফেলার মতলব করেছে, তাই বাঘ ভাল্লুক আসা, নবাবের অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, সবটাই ছলনা। ঠিক আছে নবাব বাহাদুর, এত করে যখন বলছেন, তখন আপনার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে নিশ্চয়
নিশ্চয়ই যাব। বহুত খুব, বহুত খুব। এ কি জাহাপানা, এমন করে কাঁধে ভর দিয়ে আসছেন কেন? আর বলো না, হঠাৎ একটা ভাল্লুক এসে। তোবা তোবা তোবা, তাহলে জ্বরের ঘোরে দেখা আমার স্বপ্ন সত্যি হলো। স্বপ্নে দেখলাম একটা ভাল্লুক আপনাকে। ও তারপরে যে কি ভয়ানক ব্যাপার সেটা আর বলতে পারবো না। আচ্ছা উজির সাহেব, আপনার ডান হাতে কাপড় জড়ানো কেন? কোনো আঘাত লেগেছে নাকি? হ্যাঁ, মানে এই ভয়ঙ্কর স্বপ্নটা দেখতে দেখতে আমি খাট থেকে পড়ে গিয়েছিলাম। ও তাই ডান হাতে কাপড় জড়িয়ে রেখেছেন। ভালো ভালো। ভাল্লুক তার ডান হাতে মেরেছিলাম। বেটার ডান হাতে কাপড় জড়ানো। কেমন দুয়ে দুয়ে চার মনে হচ্ছে না? গোপাল কি কিছু সন্দেহ করছে নাকি? আজই তাহলে কেটে পড়তে হবে। নবাব বাহাদুর, আপনার অনেক ধকল গেছে, এখন ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নিন। জাহাপানা, যা কাণ্ড ঘটে গেল তাতে মনে হয় আমাদের আজই মুর্শিদাবাদ চলে যাওয়া ভালো। ঠিক বলেছো, হ্যাঁ হ্যাঁ তাই যাব। দূর দূর, কপালটাই খারাপ। কোথায় ভেবেছিলাম নকল বাঘ সেজে বাঘনখ অস্ত্র দিয়ে গোপালের পেট ফাঁসিয়ে নাড়ি ভুঁড়ি বের করে দেব। তা হলো না কেন? ওই যে দুম করে একটা ভাল্লুক এসে পড়লো। বলেন কি, একেবারে ভাল্লুক? তাই তো প্রাণ হাতে করে পালাতে হলো। ঠিক আছে ঠিক আছে, এবারে গোপালকে মারতে পারেননি তো কি হয়েছে, পরের বারে ঠিক পারবেন। এ নিয়ে আর চিন্তা করবেন না। আরে চিন্তা তো অন্য জায়গায়। দৌড়ে পালাতে গিয়ে আমার মুখ থেকে বাঘের মুখোশটা যে পড়ে গিয়েছিল। আচ্ছা, গোপাল আমাকে চিনতে পারেনি তো? আরে না না, জঙ্গলের আলো আঁধারি আর তাড়াহুড়োর মাথায় ফট করে আপনাকে চেনা কি অতই সোজা নাকি? তাহলে জানার যেটুকু বাকি ছিল সেটাও জানা হয়ে গেল। মন্ত্রী ছিল বাঘ, আর বাঘ নখ অস্ত্র দিয়ে আমাকে মারতে চেয়েছিল। দাঁড়া বেটা, একবার সুযোগ আসুক, দেখাবো তখন মজা। ওই বেটা গোপালের জন্যে আমার সব পরিকল্পনা ভণ্ডুল হয়ে গেল। সকলে যখন ভয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো, তখন গোপাল বেটা যে সাহসে ভর করে দৌড়ে যাবে কে জানতো। আর গাছের ডাল দিয়ে আমার হাতে কি জোরেই না মারলো বাবারে। আমি ঠিক এর শোধ তুলবো। হ্যাঁ, আহারে, ভেবেছিলাম ভাল্লুকের আক্রমণে মারাত্মক আহত হওয়ার ভান করে কৃষ্ণচন্দ্রের অপদার্থতার জিগির তুলে ওর রাজ্যটা কেড়ে নেবো, কিন্তু বাড়া ভাতে ছাই ঢেলে দিল গোপাল। না না জাহাপানা, গোপালকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে। শিক্ষা তো দেবই, তাই তো ওর ওপর খুব খুশি হয়েছি বলে ওকে মুর্শিদাবাদে নিয়ে যাচ্ছি। ওখানে নিয়ে গিয়ে ওকে এমন জব্দ করব। কি করে? এই না হলে নবাবের কূটবুদ্ধি। হ্যাঁ, গোপাল তো এবার কেঁদেও কুল পাবে না। আরে আরে আরে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যে একেবারে সদল বলে হাজির হয়ে গেছে দেখছি। এমন সুযোগ কি কেউ হাতছাড়া করে জাহাপানা? হ্যাঁ, আপনার মুখের কথা শেষ হয়েছে কি হয়নি তার আগেই একেবারে সব সেজে গুজে হাজির হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, দেখুন, হ্যাঁ, আপনি মহারাজ আর গোপালকে আসতে বলেছিলেন, আর সঙ্গে মন্ত্রীটাও লেজুড় হয়ে চলে এসেছে। যাই হোক, এরা এখন আমাদের অতিথি, তাই ভালো করে এদের খাতির করো। সে আপনি কিচ্ছু ভাববেন না জাহাপানা, আমি ওদের একেবারে খাস যত্ন নেব। উজির বেটা দেখছি প্রথম থেকেই বেশ টেরা বাঁকা কথা বলছে। না না, একে একটু চোখে চোখে রাখতে হবে মনে হচ্ছে। তবে তার আগে আমাকে যে একটা ছোট্ট কাজ করতে হবে। এই রে, আবার কোনো বদবুদ্ধি নড়ে চড়ে উঠলো না তো? আমার
প্রাণ বাঁচানোর জন্য গোপালকে আমি এখনই 1000 স্বর্ণ মুদ্রা উপহার দেব। ওরে বাবা, নবাব দেখছি একেবারে আনন্দে 8খানা নয়, একেবারে 18খানা হয়ে দান করছেন। যাও এবার আমার অতিথিশালায় গিয়ে বিশ্রাম করো। ওহ, দেখলে বেটা গোপাল নবাবের কাছ থেকে কেমন পুরস্কারটা গুছিয়ে নিল। বাবা যা গরম পড়েছে। ভালো করে চান করতে হবে মহারাজ। চলো গোপাল, তোমায় চান করিয়ে নিয়ে আসি। চান করিয়ে আনবেন মানে? এই অতিথিশালায় তো চান ঘর আছে। না, এখানে তুমি চান করবে না। কেন? আরে ভাই, তুমি হলে নবাবের বিশেষ অতিথি, তাই নবাবের নির্দেশে তুমি আজ চান করবে নবাব বাহাদুরের বিশেষ বিলাসী চান ঘরে। জানো তো, নিজের প্রাসাদের চান ঘর ছেড়ে নবাব বাহাদুর মাঝে মধ্যেই এই চান ঘরে চান করতে যান। চান করে কি আনন্দই যে পাবে। আমি যাব না। না 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 না, আপনি এবং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কেউ না, শুধু গোপাল। কি রে বাবা, এখানেও গোপাল আর গোপাল? হাওয়া যে ঘুরে গেল দেখছি। মুর্শিদাবাদে এসেও তো গোপালকে কিচ্ছু করতে পারা যাবে বলে মনে হচ্ছে না। হায় আমার কপাল। অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ, আর অতি খাতিরের অপর নাম বিপদের ফাঁদ। না, চোখ কান খোলা রাখতে হবে। আরে কি হলো, দাঁড়িয়ে পড়লে কেন? চলো। কি করব উজির সাহেব, নবাবের নিজস্ব চান ঘরে চান করতে পারবো শুনে আনন্দে আমার পা যে আর চলতেই চায় না। চলুন তাহলে, চলুন। এই পা, চল চল। আসি মহারাজ। এই হলো নবাবের চানঘর। হ্যাঁ, যাও, চানঘরের এই তত্ত্বাবধায়ক তোমাকে ভেতরে নিয়ে যাবে। যেমন যেমন বলেছি তেমন তেমন খাতির যত্ন যেন হয়। আপনি কোনো চিন্তা করবেন না মালিক। তাহলে আমি আসি গোপাল। যাও যাও, মন প্রাণ ভরে নবাবের চান ঘরে নবাবে মেজাজে চান করো। আসুন। বাবা, কি এলাহি ব্যাপার স্যাপার। পুরোটাই নবাবী মেজাজে তৈরি। এখানে সুগন্ধি চন্দন সাবান, সুগন্ধি তেল সব রাখা আছে। বাহ, কি চমৎকার গন্ধ। ওটা গোলাপ জল। নিন, আর দেরি না করে চানটা শুরু করে দিন। কিন্তু গামছা? ওটার কোনো প্রয়োজন হবে না। চান ঘরের দরজা বন্ধ করে জামা কাপড় খুলে চৌবাচ্চার জলে নেমে পড়ুন। কিন্তু গা মুছবো কি করে? চান সেরে উঠলেই সারা ঘরে একটা ঠান্ডা বাতাস বইতে শুরু করবে, আর তাতেই গায়ের জল সব শুকিয়ে যাবে। আমি যাচ্ছি। জামা কাপড় খুলে গামছা ছাড়াই জলে নামতে বলল। মনে হচ্ছে এখানেই কোনো গেঁড়াকল আছে। যদি কেউ এসে আমার জামা কাপড় নিয়ে পালিয়ে যায় তাহলেই তো চিত্তির। এ কি, চলে এলেন যে? চান করবেন না? বাবা, এই রাজসুখ ভাগ্যে নেই রে ভাই। হঠাৎ করে গায়ে খুব কাঁপুনি দিচ্ছে, কেমন একটা জ্বর জ্বর ভাব। নাও, এটা রাখো, তোমার বকশিস। আর ভাই, আমাদের মন্ত্রী মশাইয়ের এখানে চান করার বড় স্বাদ। তা তাকে যদি পাঠিয়ে দিই? না 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 না, তেমন হলে নবাবকে আমি বলে দেব। এই এই রাখো আরো 5টি স্বর্ণ মুদ্রা। লোকটা তো খুব দিলদার। দিন দিন, চট করে তাকে পাঠিয়ে দিন।
কি গোপাল, নবাবী কায়দায় চান হলো? হ্যাঁ, কি আনন্দ, যেন স্বর্গ সুখ। তাতে হবে, তুমি তো নেপো, তাই ঘরে বাইরে দই মেরে যাচ্ছ। কেন খামোকা হিংসে করেন? যান না, আপনিও গিয়ে সানন্দে চান করে আসুন না। ইয়ার কি হচ্ছে? হ্যাঁ, ইয়ার কি হচ্ছে? নিজের কানেই তো শুনলে ওখানে আমার স্থান নেই। আমি ব্যবস্থা করে এসেছি, চান ঘরের তত্ত্বাবধায়কের হাতে 10টি স্বর্ণ মুদ্রা গুঁজে দিয়ে। এই সত্যি, সত্যি বলছো? সত্যি মন্ত্রীমশাই, আপনি আমার সাথে শত্রুতা করতে পারেন, কিন্তু আমি তো গোপাল, আমি কারো শত্রুও নই, আবার বন্ধুও নই। আহা আহা আহা, কি আনন্দ! ঠান্ডা গোলাপ জলে গা যেন জুড়িয়ে যাচ্ছে। আহা, কি আনন্দ! আরে আরে, এই হতভাগা, জামা কাপড় নিয়ে পালালি কেন? ওরে, আমি এখন এখান থেকে বেরোবো কি করে? ওরে ওরে, তোর পায়ে পড়ি, আমার পোশাক ফিরিয়ে দিয়ে যা বাবা, যা। চলো উজির, গোসলখানায় গিয়ে গোপালের লেজে গোবরে অবস্থাটা নিজের চোখে একবার দেখে আসি। চলুন। মন্ত্রী গেছে তো অনেকক্ষণ হয়ে গেল। না না না, বড় চিন্তা হচ্ছে। চলো গোপাল, একবার গিয়ে দেখে আসি। আরে কি হলো গোপাল, বেরিয়ে এসো। আরে লজ্জা কি, যেভাবে আছো সেভাবেই বেরিয়ে এসো। আরে গোপাল আসছে না? তাই তো মনে হচ্ছে, পরিষ্কার জামা কাপড় পরা গোপাল। তাহলে ভেতরে কে? আমাদের মন্ত্রী মশাই, নবাব বাহাদুর। আমার কাছা কোঁচা খুলে নেওয়া বা আমাদের মহারাজকে অযথা বিপদে ফেলা অত সহজ নয়। সে আপনি উজিরের সাথে যুক্তি করে যতই মতলব ভাজুন না কেন। কিন্তু তোমার বদলে মন্ত্রী চান ঘরে গেল কি করে? আসলে সেদিন জঙ্গলের মধ্যে বাঘ সেজে বাঘনখ অস্ত্র দিয়ে মন্ত্রী মশাই আমাকে মারতে চেয়েছিল, তাই ওর কাছা কোঁচা খুলে দিয়ে একটু শিক্ষা দিলাম। হ্যাঁ নয়, হ্যাঁ। কি, মন্ত্রী তোমায় মারতে চেয়েছিল? দাঁড়াও, দেখাচ্ছি। আয় মন্ত্রী, বেরিয়ে এসো, বেরিয়ে এসো বলছি। কি করে বেরোবো? আমি কি আর বেরোবার অবস্থায় আছি নাকি? আমি যে এখন একটা বাচ্চা ছেলের মতো ইয়ে হয়ে বসে আছি। আরে একটু আগে নবাব বাহাদুর কি বললেন কানে যায়নি? লজ্জা কি? যেভাবে আছেন সেভাবেই না হয় বেরিয়ে আসুন, না এলে কিন্তু খুব মারবো। কি লজ্জা, কি লজ্জা! আরে কি হলো গিন্নি? বলি হলো, এরপর খেয়ে দেয়ার রাজসভায় যাব কখন? আজ আর তোমায় রাজসভায় যেতে হবে না। মানে? আজকের দিনটা ভালো নয় গো। কিরকম? আজ নাকি অঘা নক্ষত্রে রাহু ঢুকে পড়েছে। তা রাহু না ঘুঘু, সে অঘা নক্ষত্রেই ঢুকুক আর কারাগারেই ঢুকুক, তাতে আমার কি? তোমার কি মানে? জানো না তোমার কুষ্টিতে রাহুর দোষ আছে গো, রাহুর দোষ। কে বলেছে কথা? রাজ জ্যোতিষী। ওকে গিয়ে বলো যে আমার কুষ্ঠিতে রাহু একবার ঢোকার চেষ্টা করেছিল বটে, কিন্তু মুগুরের বাড়ি খেয়ে না বাপ বাপ বলে পালিয়ে গেছে। এই রাহু কেতুকে নিয়ে সব সময় ঠাট্টা করো না তো, ঠাট্টা করো না। মুদ্রা কথা, আজ তুমি ঘরের বাইরে পা রাখবে না, ব্যাস। বলে কি, চন্দ্র সূর্যকে তো তাও চোখে দেখা যায়। সোম থেকে শনি এই সব গ্রহদের নামগুলো দিন গুনতিতে কাজে লাগে, আর যাকে কোনোদিন চোখে দেখলাম না, সারা সপ্তাহের মধ্যে দিন বোঝাতেও যার নাম কখনো আসে না, সেই বেটা রাহুর ভয়ে ঘরের মধ্যে বসে থাকবো আমি? কখনো না। তাহলে যাও, গিয়ে রাহুর কোপে মরো। আমি মরলে তোমার খুব সুবিধে হবে কি? মনে তো হয় হবে না। জন্মের মতো মাছ মাংস খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে যে তোমার। তাহলে যা ইচ্ছে হয় করো, আমারই ভুল হয়েছে তোমাকে সাবধান করতে আসা। দূর তো দূর।
যা ছেলে, রাগ দেখিয়ে চলে গেল যে। আরে আরে আমার ভাতের কি হবে? এখন পাবে না, দরকার হলে না খেয়ে রাজসভায় চলে যাও। ঠিক আছে, তাই যাব। একদিন না খেয়ে রাজসভায় গেলে আমার কিচ্ছু যাবে আসবে না। অঘা নক্ষত্রে রাহু দেখানো হচ্ছে। ওসব রাহু টাহুকে না আমি ট্যাঁকে গুজি, ট্যাঁকে। এই বলে গেলাম। গিন্নির কাজকর্ম নেই, সব সময় ঠিকুজি কুষ্টি আর পাঁজি নিয়ে চর্চা। আর আমাদের রাজ জ্যোতিষীটাও হয়েছে ঠিক তেমনি। আচ্ছা, তোর দরকার কি বাপু? রাহু কেতুর আনাগোনার খবর আমার বউয়ের কানে ঢোকানো, যত সব। কি গোপাল দাদা, রাজসভায় চললে বুঝি? হ্যাঁ রে ভাই। দেখেছো কাণ্ড, হ্যাক করে তেড়ে এসে কামড়ে দিয়ে পালালো। ইয়ে বাবা, এ তো বেশ রক্ত পড়ছে। আরে ছাড়ো, এতে আমার কিছু হবে না। হবে না বললেই চলবে? চলো আমি তোমায় বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি। গরম জলে পা ধুয়ে ক্ষতস্থানে গাঁদা পাতার রস লাগিয়ে ভালো করে কাপড় দিয়ে বেঁধে দিলেই রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যাবে। বাড়ি গেলেই তো রাহুর কোপের দোহাই দিয়ে গিন্নি আমায় তুলোধনা করে ছাড়বে। আরে বললাম তো কিছু হবে না, আমায় রাজসভায় যেতে দাও দেখি। না গোপাল দাদা, এই অবস্থায় আমি তোমায় কোনো মতেই রাজসভায় যেতে দিতে পারি না। চলো বাড়ি চলো। বাবা, ঘরে বউ রাহু, রাস্তায় কুকুর রাহু, আর এ তো দেখছি আরেক রাহু। এই ছাড়বেই না যখন, চলো তাহলে। কি ব্যাপার, গোপালকে কাল অত করে বললাম সময় মতো রাজসভায় আসতে, তা না, সেই আজও দেরি করবে না কেন মহারাজ? কিছু মনে করবেন না, আপনার লাই পেয়ে পেয়ে ও তো ধরাকে ছড়া জ্ঞান করতে শুরু করে দিয়েছে। কারো কথা কি আর সে মানে নাকি? হ্যাঁ, সে চলে নিজের ইচ্ছেতে। না, গোপালের এ খুব অন্যায়। আজ আসুক, দেব আচ্ছা করে দু কথা শুনিয়ে। বললাম যেও না, অঘা নক্ষত্রে রাহু ঢুকে পড়েছে। আজ ঘরের বাইরে পা রেখো না। তবু শুনলে আমার কথা, নিজের গোতে ফর করে চলে গেলে। এখন বোঝো, কুকুরের কামড় খেয়ে ঘরে বসে থাকো। কি বললে? ঘরে বসে থাকবো আমি? কখনো না। আমি গোপাল ভাঁড়, না মানি রাহু, না ভয় করি কুকুরের কামড়। রাজসভায় আমি যাবই যাব। কেন, রাজসভায় কি এমন কাজ আছে তোমার? ও তুমি বুঝবে না। এই বলি, তোমার পট্টি বাঁধা হলো? হ্যাঁ, হয়ে গেছে। তাহলে ছাড়ো দেখি, যেতে দাও আমায়। তাহলে আমার কথা শুনবে না তো? সে যে করে রাজসভায় যাবেই যাবে। হ্যাঁ, যাবই। ঠিক আছে যাও। তবে আমিও বলে রাখছি, রাজসভায় গিয়ে আবার তুমি রাহুর কোপে পড়বে। মানে? দেখো মহারাজের কাছে তুমি আজ ধ্যাতানি খাবে, চাকরিও চলে যেতে পারে তোমার। বলি, রাহুর কোপে একবার কুকুরে কামড়ালো, তাতেও শিক্ষা হলো না। রাহুর দোষে যদি পায়ে কুকুরে কামড়ে থাকে, তাহলে ওই রাহুর কল্যাণেই না আজ মহারাজের কাছ থেকে পুরস্কার নিয়েই আসবো। এই বলে গেলাম তোমায়। হ্যাঁ, দেখো তবুও চলে গেল। হায় ভগবান, এই জেদি মানুষটাকে নিয়ে যে কি করি। আরে ও গোপাল দাদা, আরে শোনো, আরে একলা যেও না। চলো, আমি তোমায় রাজসভায় পৌঁছে দিয়ে আসছি। দেখলেন তো মহারাজ, গোপাল এখনো এলো না। তাই তো দেখছি। মহারাজের জয় হোক। এই থামো তো, মহারাজের জয় হোক বলে আর তেল দিতে হবে না। তোমার চালাকি আমি ধরে ফেলেছি। এ কথা কেন বলছেন মহারাজ? আবার জিজ্ঞেস করছো কেন বলছি?
কেন নিজে বুঝতে পারছো না? বুঝতে পারছি না বলেই তো বলছি মহারাজ। কাল তোমায় পই পই করে বললাম আজ সময় মতো আসতে, তাও তুমি দেরি করে এলে। যাও যাও, আজ থেকে রাজসভায় তোমার আর কোনো দরকার নেই। ঘরে গিয়ে কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমো। মহারাজ আমার উপর অযথা রাগ করছেন। আরে বাবা, ইচ্ছে করে কি আর দেরি করে এসেছি? কেন কেন, কি হয়েছিল তোমার? এই যে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে রাজসভায় এলাম, সেটা দেখেও বুঝতে পারছেন না? তাই তো, খোঁড়াবার কারণ বলবো কি মহারাজ, কাল শেষ রাতে ডান পায়ের গোড়ালিতে রাহু বেটা যে খ্যাক করে কামড়ে ধরেছিল। আরে বেটা বলে কি, রাহু কামড়েছে পায়ে? হ্যাঁ মানছি, কাল শেষ রাত থেকে অঘা নক্ষত্রে রাহু ঢুকে পড়েছে বটে। তারপর গোপালের জন্মকুষ্ঠিতে আবার রাহুর দোষও আছে, কিন্তু তা বলে রাহু একেবারে পা কামড়ে ধরবে? না না না, এটা কখনোই সম্ভব নয়। গুল দিচ্ছে, বুঝছেন না? গুল গুল, স্রেফ গুল। গোপাল, গুল দিচ্ছ? না মহারাজ, বিশ্বাস করুন, কোন রকম গুল কিংবা গুগুলের গন্ধই নেই আমার কথায়। সত্যিই রাহুতে কামড়ে দিয়েছে। কি করে কামড়ালো? শুধু তোমাকে কামড়াতে রাহু কি ওই মহাকাশ থেকে মাটিতে নেমে এলো? রাহু নেমে এলো মাটিতে, গোপালের গোড়ালি কাটিতে? ওরে বাবা! আরে দূর, রাহু নেমে আসবে কেন? আমি তো গিয়েছিলাম মহাকাশে। গোপাল মনে হয় আজ একটা মুখরোচক গল্প শোনাবার তালে আছে। এই, তুমি মহাকাশে গিয়েছিলে? তা কি করে গেলে শুনি? পায়ে হেঁটে না গরুর গাড়ি চড়ে? এমন ছেলে মানুষের মতো কথা বলেন না। মহাকাশ কি আর কম পথ? পায়ে হেঁটে কিংবা গরুর গাড়ি চড়ে সেখানে কি যাওয়া যায়? আমি গিয়েছিলাম হংসযুক্ত বিমান পথে। হংসযুক্ত বিমান পথে? সেটা আবার কি? সে আপনি বুঝবেন না। আসলে লেখাপড়া তো আপনার খুবই কম। ওই রাজপণ্ডিতকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, চণ্ডীতে হংসযুক্ত বিমান পথের উল্লেখ আছে কিনা। আরে বাবা, পণ্ডিত কি বলবে, আমি বলছি গোপাল। হ্যাঁ, শ্রী শ্রী চণ্ডীতে হংসযুক্ত বিমান পথের উল্লেখ আছে বটে। হংসচালিত বিমান, কিন্তু সে তো মা দুর্গার বাহন। মা দুর্গার নিজস্ব বাহন। ওইটে চড়েই তো আমি মহাকাশে বিচরণ করতে গিয়েছিলাম। কি বলতে চাইছো সেটা খুলে বলো তো। শুনতেই যখন চাইছেন তখন বলি। কাল রাতের বেলা মা দুর্গা আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, গোপাল, গোপাল রে। কে কে মা তুমি? আমায় চিনতে পারছিস না? আমি দুর্গা, তোদের মা দুর্গা। দুর্গা মা? মাগো, এতদিন কত করে তোমাকে ডেকেছি, আজ তুমি নিজে এসেছো আমার কাছে? হ্যাঁ রে গোপাল, এসেছি। গোপাল, তোর উপর আমি খুব সন্তুষ্ট। এবার বল, কি বর চাস? মাগো, টাকা পয়সা বাড়ি গাড়ি কিচ্ছু লাগবে না আমার। মহারাজ আমায় যথেষ্ট দিয়েছেন। তাহলে কি চাস? আমি শুধু মাথার উপর ওই আকাশটা থেকে ঘুরে আসতে চাই মা। মহাকাশে যাবি? আচ্ছা, ঠিক আছে, তাই হবে। তা কি করে যাব? এই নে আমার রাজহাঁস, এতে চড়েই আমি বিশ্ব চরাচর ঘুরে বেড়াই। যা, এক রাতের জন্য তোকে এটা দিলাম। এটা চড়েই তুই মহাকাশ ঘুরে আয়। তাহলে যাই মা? হ্যাঁ যা, তবে মহাকাশের যেখানে ইচ্ছে ঘুরে বেড়াস না কেন, ভুল করেও কখনো চাঁদের দিকে যাবি না। চাঁদের মন ভোলানো রূপ থাকলেও ওর কলঙ্ক আছে। সেই কলঙ্ক তোর গায়েও লেগে যেতে পারে। না মা, মানা যখন করেই দিলে তখন চাঁদের ধার কাছেও মারাবো না। কলঙ্ক ভারী খারাপ জিনিস। যা, মহাকাশে যা। ও, তাহলে ওই হাঁসের পিঠে চড়ে তুমি উড়ে চললে মহাকাশের দিকে? হ্যাঁ, দেখতে দেখতে মাঠ ঘাট এই কৃষ্ণনগর সব দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। ধীরে ধীরে আমি চলে গেলাম মঙ্গল গ্রহের কাছে। আরে আরে,
বড় গ্রহটা, এটার নাম কি? এটা মঙ্গল গ্রহ। আরে হাঁস ভাই, তুমি বাংলা জানো? জানবো না কেন? দুর্গা মা তো আমার সাথে বাংলাতেই কথা বলেন। ও, আমি তোমায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব কিছু দেখাবো। গ্রহ, নক্ষত্র, গ্রহাণুপুঞ্জ, ছায়াপথ, সব। ওই দূরে তাকিয়ে দেখো বুধ গ্রহ, আর তার পাশে বৃহস্পতি। বাহ, কি সুন্দর! এই দেখো গ্রহাণুপুঞ্জ, আর ওই যে তার পাশ দিয়ে একটা আলোর রেখা চলে গেছে, ওটাই হলো ছায়াপথ। আহা, জীবন ধন্য হয়ে গেল আমার। এবার তোমায় নিয়ে যাব কালপুরুষের কাছে। এই দেখো কালপুরুষ, আর ওর পায়ের কাছে ওই যে দেখছো, ওটাই হলো কালপুরুষের শিকারী কুকুর। বাহ, কালপুরুষ! ও, এসব দেখেছে কি আনন্দ হচ্ছে না? ওই দেখো দূরে তাকিয়ে কি দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ হ্যাঁ, কটা তারা যেন পাশাপাশি বসে রয়েছে, কিন্তু ওরা যে কারা তা তো বুঝতে পারছি না। সপ্তর্ষি মণ্ডল, ভালো করে তাকিয়ে দেখো, তাহলেই 7 ঋষিকে ঠিক খুঁজে পাবে। বাহ, কি সৌভাগ্য আমার! মা দুর্গার কৃপায় আজ সচক্ষে সপ্তর্ষি মণ্ডলকে দেখলাম। একেবারে সচক্ষে সপ্তর্ষি মণ্ডলকে দেখলে? হ্যাঁ মহারাজ, একেবারে সচক্ষে সপ্তর্ষি মণ্ডলকে। তা কথাবার্তা কিছু হলো কি ওই 7 ঋষির সঙ্গে? কি করে হবে মহারাজ? অত বড় মহাকাশ ঘুরে বেড়াতেই তো রাত কাবার হবার জোগাড়। তারপর কথাবার্তা বলতে বসলে রাত ভোর হয়ে যেত না? মা দুর্গা তো আমায় মাত্র 1 রাতের জন্যে তার ডানাওয়ালা হাঁসটা আমায় ধার দিয়েছিলেন। হ্যাঁ, তাও তো বটে। তা গোপাল, গ্রহ, নক্ষত্র, গ্রহাণুপুঞ্জ, ছায়াপথ, কালপুরুষ, সপ্তর্ষি মণ্ডল সবই তো হলো, কিন্তু এখনো রাহুর দেখা মিলল না কেন? মিলবে মিলবে বলিয়া তো তারা কিসের? রাত তো এখনো শেষ হয়ে যায়নি, আর রাহুর দেখা মিললেই তো সব কিছু শেষ হয়ে যাবে। তখন আবার আর কিছু জানতে চাইলে কিচ্ছুটি বলবো না কিন্তু। না না গোপাল, কোনো তাড়া নেই, তুমি চালিয়ে যাও। হ্যাঁ, ঘুরতে ঘুরতে উড়তে উড়তে এবার আমরা হাজির হলাম সূর্যের কাছে। বলবো কি মহারাজ, একটা প্রকাণ্ড লাল টকটকে আগুনের গোলা। দেখি ভীষণ রেগে বনবন করে পাক খাচ্ছে সূর্যি ঠাকুর, আর যত পাক খাচ্ছে তত সে তেতে লাল হয়ে উঠছে। ওরে বাবা, সে কি তাপ! সে তাপ আমি সহ্য করতে না পেরে রাজহাঁসকে বললাম, হাঁস ভাই, এই তাপ যে সহ্য করা যায় না, আমাকে কোনো একটা শীতল জায়গায় নিয়ে চলো। শীতল জায়গা বলতে তো একমাত্র চাঁদ। আমাকে ওখানেই নিয়ে চলো। সূর্যের তাতের ছটায় আমার চোখ ঝলসে গেছে গো। চাঁদের আলো একটু ঠান্ডা করতে হবে।
সে না হয় নিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু মা দুর্গার কথা মনে আছে তো? ওর কিন্তু কলঙ্ক আছে। তা আমি কি আর চাঁদের গায়ে ঢলে পড়তে যাচ্ছি যে আমার গায়ে কলঙ্ক লাগবে? শুধু দূর থেকে দেখে চোখটাকে একটু ঠান্ডা করেই মরতে ফিরে যাব। চলো চলো তাহলে। আহা, কি রূপ, কি মিষ্টি আলো। হাস ভাই, আমায় আরেকটু কাছে নিয়ে চলো। দু চোখ ভরে দেখি শিশুকাল থেকে শুনে আসা সেই রূপকথার চাঁদকে। চাঁদ মামা গায়ে রূপালি জামা, হাসে শুধু ফিক ফিক দিয়ে হাত ছানি। কি মজা! আজ চন্দ্রগ্রহণ, একটু বাদেই কপাত করে ওই চাঁদটাকে মুখে পুরে ফেলবো। আরে চাঁদের সামনে হাঁসের পিঠে, তা আবার কে? চোখের সব জ্বালা যেন জুড়িয়ে গেল। দেখে তো একটা মোটা সোটা মানুষ বলেই মনে হচ্ছে। শুনেছি মানুষের মাংস নাকি খুব মিষ্টি। তাহলে চাঁদকে খাবার আগে দি বেটাকে মুখে পুড়ে। কিন্তু বেটা যে মা দুর্গার হাঁসের পিঠে বসে আছে, হাঁস শুদ্ধ তো গেলা যাবে না। তাহলে তো মা দুর্গা আমার পিন্ডি একেবারে চটকে দেবে। ঠিক আছে, পেছন থেকে গিয়ে ব্যাটার ঠ্যাং কামড়ে হাঁসের পিঠ থেকে নামাতে হবে, তারপর গোড়ালি কামড়ে ধরলি কে রে? ওরে ছাড় 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 ছাড়। তারপর প্রথমে তো আমি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম বুঝি ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়লো। কি মনে পড়লো? রাহুর তো ধর নেই, গলাতেই তো সব শেষ। তাই একটু পরেই ব্যাটার গলা দিয়ে শুরুত করে বেরিয়ে এলাম। রাহুর গলা দিয়ে বেরিয়ে এসে ধপ করে সোজা এসে পড়লাম আমার বিছানায়। মা দুর্গা না আমায় খুব বকলেন। কি বললেন? বললেন, কথা না শুনে চাঁদের রূপে ভুলেছিলি, এখন দেখলি তো রাহু তোকে কিরকম দাগি করে ছেড়ে দিল। এই দেখুন 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 সেই দাগ এখনো কেমন টাটকা। কত বড় রাহু, আর তার দাঁত এত ছোট। মহারাজ, এ মনে হচ্ছে কুকুরের দাঁতের দাগ। ওই যারা পেছন থেকে এসে খ্যাঁক করে কামড়ে দেয় তারা সব এক জাতের, বুঝলেন? সে রাহুই হোক অথবা কুকুর কিংবা আপনার মতো মন্ত্রী, আর তাদের সকলের দাঁতের মাপই না এক। গোপাল, অলস দুপুরে রাজসভায় বসে যখন ঢুলুনি আসছিল, তখন তোমার রাহুর গল্প আমাদের সকলকে কেমন চাঙ্গা করে দিল দেখো। আপনার তাহলে ভালো লেগেছে মহারাজ? খুব ভালো লেগেছে। আর এর জন্যে তুমি পুরস্কার পাবে, নগদ 1000 স্বর্ণ মুদ্রা। এটা কি ঠিক বিচার হলো মহারাজ? গোপাল দেরি করে রাজসভায় এলো, আবার ভুল গল্প দিয়ে নগদ 1000 স্বর্ণমুদ্রা পেয়েও গেল। হ্যাঁ, পেয়ে গেল, তুমিও পাবে যদি চটজলদি এমন একটা গল্প বলতে পারো। সে মুরত্ব তোমার নেই। এবার সত্যি করে বলো তো গোপাল, তোমার গোড়ালিতে দাঁতের দাগটি কার? ওই যে তার, ঘে 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 ঘেউ। গিন্নি, ও গিন্নি, কোথায় গেলে গো? হ্যাঁ গা, খুব তো জেদ করে
কুকুরের কামড়ানি নিয়েও রাজসভায় গেলে গো। রাহুর কোপে কি অঘটন ঘটলো তোমার কপালে? মহারাজের দাঁত খিচুড়ি না জম্মের মতো চাকরি চলে যাওয়া? এই দেখো কড়কড়ে হাজার মোহর কামাই বাবা। এই দেখো সেই আনন্দে এই পেল্লাই মাছটা নিয়ে চলে এলাম। ভালো করে গুছিয়ে রাঁধো তো দেখি। সকালে না খেয়ে রাজসভায় গেছি, রাতে নাতি নাতনিদের ডেকে এনে একসাথে জমিয়ে খাবো আজ। হ্যাঁ, কিন্তু কিন্তু কি করে এই কামাই হলো? ওসব তোমার মাথায় ঢুকবে না, শুধু জেনে রাখো একে বলে রাহুর কল্যাণে কামাই। Subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos. আসসালামু আলাইকুম লিসনার্স, আমি ডক্টর আলিফ। ভৌতিকতার পোস্টমর্টেম অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি সাদর আমন্ত্রণ। আসলে একটা সারপ্রাইজ পোস্টমর্টেম বলতে পারেন, যেখানে আমি আছি। এবং এই পোস্টমর্টেমে কে থাকতে পারে সেটা আপনারা আমার থেকে বেশি ভালো করে জানেন। সেই বিধায় আজ রাত 11টার দিকে আপনাদের সামনে আমি উপস্থিত হয়ে গেছি এবং অনেকদিন পরে আপনাদের সামনে উপস্থিত হলাম। এবং আমাদের সাথে আপনারা আছেন, আশা করছি আমাদের আজকের এই ভিডিও এবং আমাদের আজকের এই ভিডিও লিঙ্কটি শেয়ার করলে আরো মানুষ আমাদের সাথে জয়েন করতে পারবে। আমাদের সাথে আছে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড মডারেটরস বৃন্দ, যারা আজকে আপনাদের সাথে থাকবেন এবং আপনাদের কোয়েরিজ যদি আমি কোনোটা মিস করে যাই তারাও আপনাদেরকে দিবেন। এবং সবার প্রথমে সবাইকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা। এবং এই বছরে আমরা আমাদের দ্বিতীয় এপিসোড সামনে আগামীকাল প্রচার করতে যাচ্ছি, যেটি হচ্ছে 107 নম্বর এপিসোড। 100টি এপিসোড ক্রস করে 7টি এপিসোড পার হয়ে যাবে। এত দ্রুত সময় আপনাদের সাথে এগিয়ে যাব সেটিও আমি কল্পনা করিনি। আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের চ্যানেল হ্যাক হওয়ার পর আমরা আরো বেশি উদ্যমে এগিয়েছি এবং অনেক ফাস্ট এগিয়ে গেছি, যেখানে আমাদের প্রায় 1.5 লক্ষ ছুঁই সাবস্ক্রাইবার্স হয়ে গেছে। এবং আমাদের ফেসবুক গ্রুপে অলমোস্ট 40,000 ছুঁই এবং ফেসবুক পেজ আমাদের প্রায় 60,000 ক্রস করে গেছে আমাদের লিসনারদের সংখ্যা। এবং প্রতিদিনই বাড়ছে, প্রতিদিনই আমরা গ্রুপে 100-150 জন অ্যাড করছি। এবং এটা সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র আপনাদের জন্য। এবং আপনারা যদি আমাদের সাথে না থাকতেন, এতটা ইমেন্স সাপোর্ট যদি আমাদের না দিতেন, তাহলে কখনোই সেটা সম্ভব হতো না। স্ক্রলিং এ আপনারা আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস দেখতে পাচ্ছেন। যদি কারো মনে হয় যে না আমি আপনাদের কাছে স্টোরি পাঠাবো, অথবা মনে হয় যে রেকর্ড করে পাঠাবেন, লিখে পাঠাবেন, কষ্ট করে আমাদেরকে পাঠিয়ে দিন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসে। যদি আপনার ঘটনা সিলেক্ট হয়, আমাদের মডারেটরস বৃন্দ আপনাদেরকে জানিয়ে দেবে যে আপনার ঘটনা সিলেক্ট হয়েছে এবং কোন এপিসোডে সেটি প্রচার করা হবে। আমরা আপনাদের কাছ থেকে বেশি ঘটনা আশা করছি। বেশি ঘটনা আসলেই আমরা আমরা সিলেক্ট করে সেটি এপিসোডে দিতে পারবো এবং বেশি ঘটনা আসলে আরো সুন্দর এপিসোড হবে, এতটুকু আমার বিশ্বাস। আজকের পোস্টমর্টেমে কে থাকছে আপনাদের সাথে তা আপনারা জানেন। এবং আমি এখন আমন্ত্রণ জানাতে চাচ্ছি আমাদের অতিথি প্লাস আমাদের সবচেয়ে সুন্দর স্টোরি গিভার, অথবা বলতে পারেন যিনি সবচেয়ে সুন্দর ঘটনা আমাদেরকে পাঠিয়ে থাকেন, তিনি আর কেউ নন, আমাদের জাহিদ ভাই। তিনি আমাদের সাথে সেই অনেকদিন আগের থেকে, সেই 11তম এপিসোড থেকে আমাদের সাথে আছেন। একের পর এক তার লোমহর্ষক ঘটনার বর্ণনা দিয়ে গেছেন। আমি জাহিদ ভাইকে আমন্ত্রণ জানাতে চাচ্ছি আমাদের সাথে এই মুহূর্তে লাইভে। শুধু এতটুকু বলবো, যদি জাহিদ ভাইকে প্রশ্ন করার থাকে, অলরেডি আপনারা প্রশ্ন করে ফেলেছেন, আমরা সেটা নোট ডাউন করেছি। আমাদের ফেসবুক পেজ থেকে আমাদের প্রশ্ন কালেক্ট করে তাদের নাম সহ আমরা সেসব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো। আমরা চলে যাচ্ছি সরাসরি জাহিদ ভাইয়ের কাছে। জাহিদ ভাই, আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, আমি আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। ভাই আপনি কেমন আছেন? আরেকটা কথা বলতে ভুলে গেছি, জি আমি এখন লাইভ করছি। ওকে তোমাকে আমি এখনই খাওয়া দিচ্ছি।
আমার ছেলেটা মাঝে মধ্যে ডিস্টার্ব করতে পারে, এই জন্য এক্সট্রিমলি সরি। কারণ জাহিদ ভাই আপনি জানেন ও মাঝে মধ্যে চলে আসে লাইভে। আর আমি আপনাদের সবাইকে বলতে চাই যে জাহিদ ভাই আমাদের সাথে আছেন। গত কয়েকদিন যাবত জাহিদ ভাইয়ের সাথে আমি দফায় দফায় কথা বলছি, কারণ বেজুস 2.0 আমাদের অলরেডি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে। বেজুস 2.0 যেটি প্রচারিত করা হবে শুক্রবার রাত 11:59 নতুন আঙ্গিকে নতুন ভাবে আপনারা বেজুসটাকে শুনবেন। আর জাহিদ ভাই, আপনার বেজুস 2.0 তে কাজ করে কেমন লাগলো আমাদের সাথে নতুন ভাবে, আপনার কাছ থেকে আপনার রিয়াকশন জানতে চাচ্ছি। আমার অভিজ্ঞতাটা ছিল একেবারে অন্যরকম, কারণ মাঝখানে কিছু সময় আমি মানে অত বেশি সময় আমি আপনার সাথে হয়তো কথা বলতে পারিনি, বা পুরো টিমের সাথে হয়তো কোনো যোগাযোগ আমার তেমন একটা ছিল না। কিন্তু যখন এই যে অল্প কয়েকদিন হলো এই যে কাজটা, যে ওই এডিটিং এর যে কাজটা আমি আপনার দিকে বসে দেখলাম, আপনি যেভাবে কাজটা করলেন, যেভাবে আপনি আমাকে শুনিয়েছেন, বারবার জিজ্ঞেস করেছেন যে এই জায়গায় আপনার কোনো অবজেকশন আছে কিনা, বা এই জায়গাটা আপনার কাছে বিরক্তিকর লাগলো কিনা, বা এই জায়গাটা চেঞ্জ করবো কিনা, আপনি অনেক সময় নিয়ে ধীরে সুস্থে যেভাবে কাজটা করেছেন, মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর হয়েছে। আশা করি শ্রোতারা পছন্দ করবে, এবং আপনার এই উদ্যোগটা, ভৌতিকগত যে উদ্যোগটা নিয়েছে, আমি এটাকে সমর্থন করি। আর হয়তো যদি নতুনত্বের স্বাদ দেওয়া যদি সম্ভব হয়, এতে সবসময় আমার সমর্থন থাকবে ইনশাল্লাহ। না, আমি তো অবশ্যই, আমি সবসময় আমাদের শ্রোতা বৃন্দদেরকে আমাদের এজেন্ডাগুলো জানানোর চেষ্টা করি। এবং আমরা বর্তমানে অলরেডি আমাদের লিসনাররা জানে যে আমরা বইয়ের কাজ প্রায় অনেকটুকু এগিয়ে গেছি। ইনশাল্লাহ আমাদের বই খুবই শিগগিরই বের হবে, এবং খুবই একটা স্পেসিফিক দোকানে সেই বইটি পাওয়া যাবে। প্লাস রকমের সাথে আমাদের কথাবার্তা চলছে, সেখানেও ইনশাল্লাহ আমাদের বই থাকবে। তো আমরা সবাইকে টাইম মতো, সময় মতো জানিয়ে দিব, এবং আমাদের সাথে অধীর আগ্রহ করে আমাদের লিসনার অপেক্ষা করে। এই জন্য আমরা লিসনারকে সবসময় আমি স্যালুট জানাতে চাই। আমি অলওয়েজ আমার লাইভ প্রোগ্রামে আমি আমার লিসনারদেরকে সবসময় উপরে রাখি, এবং তারা সবসময় আমার সাথে ছিল। এবং আপনার ঘটনা আমাদের লিসনাররা সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে। শুধুমাত্র আপনার ঘটনা এবং রেফাইক ভাইয়ের ঘটনা, আব্দুর রব সাহেব ইদানিং বেশ সামনে চলে এসছেন। প্লাস আমি যেটা বলবো, বেজুস 2.0 তে সবচেয়ে বেশি অবাক করার মতো ডায়লগ যদি বলি, তাহলে আমাদের বেজুস সাহেব বলতে হচ্ছে, আমি জানি না শাওন ভাই আমাদের শুনছে কিনা। যদি শাওন ভাই শুনেন, তাহলে শাওন ভাইকে আমি লাইভে আমন্ত্রণ জানাতে যাচ্ছি। যদি সম্ভব হয় শাওন ভাই চলে আসতে পারেন আমাদের সাথে লাইভে। বেজুস ভাই মানে শাওন ভাই, তার এক একটা ডায়লগে যেই টোনে তিনি কথা বলেছেন, আমি নিজেই এক একটা সময় আটকে উঠেছি যে উনি এভাবে কথা বলছে, আমি তো মানে স্বাভাবিকের থেকে অস্বাভাবিক বেশি লাগছে। আপনার কাছে কেমন লাগছে, মানে কেমন লেগেছে শাওন ভাইয়ের কথা ও শাওন ভাইয়ের ডায়লগস গুলা? আমি প্রথম আপনি আমাকে বললেন যে আপনি ভয়েস ওভারটা একটু শুনুন, এটা ছিল গতকাল যে রাতের একটা সময়ের কথা। তখন আপনি বললেন যে ভয়েস ওভারটা একটু শুনুন, তা আমি চুপচাপ শুনলাম। শোনার পরে আমি রিয়াকশন দিইনি, আমি আরেকবার বললাম যে আরেকবার একটু প্লে করে আমাকে শোনান। আপনি আরেকবার আমাকে শোনালেন, আমি এরপরে আরো বেশ কয়েকটা শুনলাম। শোনার পরে আমার মনে হলো যে আমি যে সিচুয়েশনটা ফেস করেছি, উনি হুবহু না হলেও উনি 90% ওই জিনিসটা ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন ওনার কণ্ঠে। উনি ওনার কণ্ঠ দ্বারা ওই সিচুয়েশনটা ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। যেই জিনিসটা আমি আমার কানে শুনেছি, যা আমি চোখে দেখেছি, সেই জিনিসটাই উনি আমাকে সে সময় মনে করে দিয়েছেন যে এইটাই সেদিন ঘটেছিল। আমি খুব অবাক হয়ে গেছি, কিন্তু আমার দোয়া রইলো ওনার জন্য, ওনার পরিবারের জন্য। উনি যাতে ইনশাল্লাহ সামনে আরো অনেক ভালো, যাতে অনেক কিছু ভালো আরো ভালো ভালো কাজ যাতে উনি উপহার দিতে পারে, এই দোয়া। আমি আরেকটু থ্যাংক ইউ জানাতে চাই আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কোর মডারেটরস হিসেবে। আপনারা জানেন না জানি না, আমরা প্রায় 20 জন মডারেটরস, প্রায় 14 জনের মতো আমরা নিয়েছি না জাহিদ ভাই? আমরা 14 জনের মতো আমরা মডারেটরস, আমি আপনাকে বলেছি যে 14 জনের মতো মডারেটরস আমাদের সাথে এখন ব্যাকগ্রাউন্ডে কাজ করছে। এবং 14 জন মডারেটরসদের মধ্যে যারা আছেন, তারা তাদের সবাইকে আমরা বিভিন্ন টাস্কে ইনশাআল্লাহ খুব শিগগিরই আমরা তাদেরকে অ্যালট করব। এবং জাহিদ ভাইকে বলতে চাই, জাহিদ ভাই আপনাকে অনেক থ্যাঙ্কস, কারণ আপনি গতকাল রাতে, আমি শুধু জাহিদ ভাইকে থ্যাঙ্কস দিতে চাই না, আমাদের সাথে ছিল আরমান সরকার ভাই এবং শামীম মিয়া ভাই। তারাও রাতের বেলা একদম গভীর রাত পর্যন্ত, বাংলাদেশ টাইমে গভীর রাত পর্যন্ত আমার সাথে ছিলেন বেজুস 2.0 বানানোর জন্য। এবং সবচেয়ে গুড নিউজ হচ্ছে, বেজুস হচ্ছে আমাদের পাইলট প্রজেক্ট, ইটস আ নিউ পাইলট প্রজেক্ট। এবং
বেজুজের পর আমরা এভাবেই চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ আমাদের সামনে সুয়াইবিকে, জাজ্জারকে, সাত মাথার অজগরকে এবং যেসব ঘটনাগুলো সবার মন ছুঁয়ে গেছে সেসব ঘটনাগুলোকেই নতুন আঙ্গিকে আপনাদের সামনে নিয়ে আসা। অবশ্যই বেজুজের মধ্যে কিছু ফ্লস থাকবে, এটার জন্য আমরা আগের থেকেই ক্ষমা প্রার্থী। তো চেষ্টা করবো আমরা যেন নেক্সট খুব শিগগিরই আপনাদের সামনে এমন সব জিনিসগুলো নিয়ে আসতে পারি যেগুলো আমরা চিন্তা করেছি। অবশ্যই আমরা বসে থাকার কেউ নাই এবং আমাদের টিম মেম্বার যারা আছেন, জাহিদ ভাই আপনি জানেন টিম মেম্বার যারা আছে তারা চেষ্টা করে যাচ্ছেন আমাদেরকে সামনে কিভাবে ভৌতিকতাকে এগিয়ে নেওয়া যায় এবং প্রত্যেকটা মুহূর্তে তারা চিন্তা করেন ভৌতিকতার জন্য এইটা করলে ভালো হবে, ওইটা করলে ভালো হবে। এবং আমি সবাইকে ইন্ডিভিজুয়ালি দায়িত্ব দিয়েছি আমাদের কোর মডারেটরস বৃন্দদের মধ্যে, যেমন সামির ভাই আছেন, শাওন ভাই আছেন, আরমান সরকার ভাই আছেন, শামীম মিয়া ভাই আছেন, সাজ্জাদ সাহেব ডিজাইনার হিসাবে আছেন। তাদের সবাইকে আমরা ইন্ডিভিজুয়াল দায়িত্ব, তারা ইন্ডিভিজুয়াল ভাবে দায়িত্বরত আছেন এবং তারা সবাই আপনাদের জন্য ভৌতিকতাকে সামনে কিভাবে নিয়ে যাওয়া যায় সেই রকম চিন্তা ভাবনা করেই তারা আমাদের সাথে আগাচ্ছেন। তো জাস্ট আমি আপনাদের এতটুকু আমাদের লাইভের লিঙ্কটি যদি পারেন তাহলে শেয়ার করে দিন, কারণ আমরা এখন আপনাদের পোস্টমর্টেমের প্রশ্নোত্তর পর্বে যাচ্ছি। জাহিদ ভাইয়ের কাছে আমরা প্রায় 29টি প্রশ্ন এখন পেশ করব এবং 29টি প্রশ্নের উত্তর তিনি দিবেন। জাহিদ ভাইয়ের সাথে যেহেতু আমার কন্ট্যাক্ট হয়, আমি যখন জাহিদ ভাইকে বললাম জাহিদ ভাই আপনি কি প্রশ্নগুলো একবার দেখবেন, তো জাহিদ ভাই কি বলেছে আমি আপনাদের সবাইকে জ্ঞাত করতে চাই যে জাহিদ বলেছে না আমি প্রশ্নগুলো দেখবো না, আমি জানি আমার প্রশ্ন কিরকম হতে পারে, আমি জানি এর উত্তর কি হবে, সুতরাং প্রশ্ন দেখে আমার লাভ নাই। তো আমরা জাহিদ ভাইয়ের কাছে সরাসরি যাবো তাদের প্রশ্ন নিয়ে। তার আগে আমাদের লিসনাররা যারা আমাদেরকে ইউটিউব থেকে বর্তমানে মেসেজ পাঠিয়ে যাচ্ছেন তাদের মেসেজগুলো আমরা একটু ফ্ল্যাশ করতে চাই। অনেক মেসেজ পপ ইন হয়ে গেছে, এর মধ্যে ইয়াস ইয়োর বাডি লিখেছেন, সালাম আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। রবিউল হাসান লিখেছেন ভাই গ্রাম ঘটনা থাকবে ভাই এবার। আমরা তো আসলে এপিসোডের আগে দিয়ে কোনো কিছু বলবো না, তবে আপনাদের শুনতে হবে, অবশ্যই একটি গ্রামের ঘটনা আছে। আমাদের সাথে আছেন MH মেহেদি। জাহিদ ভাই কই? জাহিদ ভাই তো আপনাদের সামনে আছে, তিনি কথা বলছেন না, আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় তিনি কথা বলবেন অবশ্যই। রবিউল হাসান লিখেছেন ভাই গ্রাম ঘটনা থাকবে না ভাই, থাকবে ভাই এবার। একই প্রশ্ন করেছেন। রায়হান রোহন লিখেছেন ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। সজীব পোদ্দার লিখেছেন ভৌতিকতার সাথে শুরু থেকে আছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া। আমাদের সাথে আছেন নাইম লিখেছেন আসসালামু আলাইকুম আলিফ ভাই কেমন আছেন। এখানে পরান ভাই আনলিমিটেড যিনি আছেন তিনি আমাদের নতুন মডারেটরের যে লিস্ট করা হয়েছে সেখানে তিনি আছেন। আমাদের সাথে অপু দ্য গ্রেট লিখেছেন একটা ইউটিউব চ্যানেলে ভিডিও দেখছি উনি যে জিনে ধরা রোগীর চিকিৎসা করেন লাইভে এসে, উনি বেশিরভাগ রোগীকে পজেস্ট করা জিনদের নিজের হাত ব্যবহার করে জবাই করে এবং বালিশকে কিল ঘুষি মেরে জিনকে শাস্তি দিয়ে থাকে। এইটা যদি আমরা স্টার মার্ক করে রাখলাম, যদি আমরা সম্ভব হয় জাহিদের কাছে এটা আসবো উনি কিভাবে এটা দেখেন। এমডি রাব্বিয়াল মামুন লিখেছেন লাইভটি বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিতে বলেছেন তিনি। আমাদের সাথে আছেন শাইনিং শর্টস লিখেছেন আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। ওয়ালাইকুম আসসালাম। নেমো প্রো লিখেছেন হাউ সুইট আপনার ছেলের ভয়েস, আচ্ছা থ্যাংক ইউ সো মাচ জাযাকাল্লাহ। আমাদের সাথে আছেন এজি অফিসিয়াল আগুন লিখেছেন বিগ ফ্যান ভাই জাহিদ ভাই। ফ্রি ফায়ার ব্যাড বয় লিখেছেন আমরা কি জাহিদ ভাইয়ের পিক পাবো না? জাহিদ ভাই যদি তার নিজেকে দেখাতে চেতেন তিনি চলে আসতেন, আমরা তাকে তো সরাসরি নিয়ে এসেছি, কেন বানানো মানুষ আমরা তার আপনাদের সামনে উপস্থিত করিনি। তানজিলা মিলি লিখেছেন আসসালামু আলাইকুম আলিফ ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহ। আমাদের আপনাদের রিকোয়েস্ট থাকবে আপনারা কেউ স্প্যাম করবেন না প্লিজ। আপনি স্প্যাম করলে অনেকের প্রশ্ন আমরা আমাদের যেহেতু স্ক্রল করতে অনেক দেরি হয়ে যায়। তানভীর হোসেন লিখেছেন একটি প্রশ্ন করার জন্য অপেক্ষায় আছি, প্লিজ আপনি প্রশ্ন করে ফেলতে পারুন। আমরা 29টা প্রশ্ন ছাড়াও চেষ্টা করবো অন্য প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার জন্য। রেডি কমেডি লিখেছেন ভাই ভয় পেয়ে গেছিলাম, ভাবছিলাম লাইভ হবে না, লাইভ শুরু হয়ে গেছে এবং আপনার মেসেজটি আমরা পড়ে ফেললাম। মিশারা কিউট ক্যাট লিখেছেন আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। ওয়ালাইকুম আসসালাম। VR গেমিং লিখেছেন আজ ভৌতিকতার লাইভ স্ট্রিম হবে না? লাইভ স্ট্রিম তো ভাইয়া চলছে আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের অনেক মেসেজ পপ ইন করছে, সেই জন্য অনেক মেসেজ নিচে নেমে যাচ্ছে। আমরা জাহিদ ভাইয়ের কাছ থেকে প্রশ্নোত্তর পর্বে যাবার আগে আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের বেইজুস ভাই as known as শাওন ভাইকে আমরা ইনভাইট জানাচ্ছি। বেইজুস ভাই কেমন আছেন? আসসালামু আলাইকুম ভাই। তাকে রীতিমতো জ্যান্ত শয়তান বানিয়ে দিয়েছে এবং এটা জাহিদ ভাইয়ের কার্যকর্ম। আমি ভাই বেইজুস করে আপনার কেমন, আপনার অনুভূতির কথা জানতে চাচ্ছি। প্রথমে আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আসলে বেইজুস তো আসলে জাহিদ ভাইয়ের যে ঘটনাটা, এই ঘটনাটা তো সবসময় ভালো ছিল, সব বেস্ট একটা ঘটনা। যখন চিন্তা ভাবনা হলো যে বেইজুস নিয়ে আমরা এই টাইপের একটা প্রজেক্ট হাতে নিব,
এবং আগেই জানতে পারলাম যে বেইজুস ক্যারেক্টারটা আমি হয়তো প্লে করব, তখন থেকে আমি খুব এক্সাইটেড ছিলাম এবং আমি 100% এনজয় করছি বেইজুসের ভয়েস দেওয়ার সময়। এবং একটা কথা না বললেই না, সেটা হচ্ছে জাহিদ ভাইয়ের সাথে আমার কথা হয়েছিল। আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করছিলাম যে ভাই আপনার তো ব্যাপারটা নিজে ফেস করছেন, তো সেক্ষেত্রে আপনি যদি আমাকে বলেন যে এই ক্যারেক্টারটা কথাটা কিভাবে বলছিল বা আপনি কিভাবে শুনছিলেন আপনার কাছে, তখন জাহিদ ভাই আমাকে ব্যাপারগুলো আসলে একটু এক্সপ্লেইন করে দিছে। যেমন আমার মোটামুটি আমি এখানে বেশ কয়েকটা ক্যারেক্টার প্লে করতে, বেইজুস আমার মেইন ক্যারেক্টার, আর আরো কিছু ছোটখাটো ভিলেন ক্যারেক্টার আছে সেগুলো আর কি। তো ওনার ভাষ্য ছিল এরকমের যে এই এন্টিটিটা আমার সাথে এইভাবে কথা বলছে, আমি কথাটা শুনছি এইভাবে। আমি আসলে ট্রাই করছি জাহিদ ভাইয়ের সাথে কথা বলে জাস্ট ওই ভাইবটা নিয়ে আসতে। এখন সবকিছু আসলে লিসেনাররা বলতে পারেন ভালো। আরেকটা রোল প্লে করেছেন, মাঝির রোল, সেটা বলতে হবে তো। হ্যাঁ জি, মাঝির একটা ভয়েস প্লে করছি আমি। মাঝির ভয়েস প্লেটা করতেও আমাকে একটা কথা বলছিলেন যে মাঝি যখন কথা বলে তার ভেতর একটা শান্ত একটা ভাব থাকে। সে যখন তার কথাগুলো বলে তখন জাহিদ ভাইয়ের কাছে তার কথাগুলো শুনতে একটু শান্ত, ধীর স্থির একটা মানে মুড আছে আর কি। তো আমি চেষ্টা করছি আর কি যে জাস্ট ওই রকম ভাবে যদি ডেলিভার করা যায় স্পিচটা। আপনার যদি কোনো ডায়লগ মনে থাকে তাহলে কি আমাদের লিসনারদের জন্য একটা ডায়লগ দিয়ে শোনাবেন সবাইকে? কোন ডায়লগ কি মনে আছে? ভাই দেখা বলতে হবে ভাই, ওইভাবে মনে নাই আমার। আচ্ছা না আপনার আমি জানি না, আমি সবাইকে জিনিসটা প্লে করতে পারলে বেস্ট হতো যে আমাদের শাওন ভাই কিভাবে তিনি এসছেন, কিভাবে তিনি বলেছেন। আমার একটা ছোট ক্লিপ নিয়ে রাখা দরকার ছিল, এইটার জন্য আমি আসলে অত্যন্ত দুঃখিত। আমার প্ল্যান ছিল যে আমি আমাদের লিসনারদেরকে সবাইকে শোনাবো যে আমরা জাহিদ আমাদের শাওন ভাইয়ের যে বেইজুসের যে ভয়েস। তারপরেও যদি শাওন ভাই আমি চেষ্টা করবো বাই দিস টাইম যদি এই প্রোগ্রামের মাঝে আমরা যদি বেইজুসের একটা ছোট ঝলক যদি দেখাতে পারি সবাইকে। যাই হোক শাওন ভাই, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। এবং আপনাকে আপনি জানেন যে আপনি আমাদের নেক্সট অনেকগুলো প্রজেক্টের শয়তান হয়ে যাচ্ছেন এবং শয়তানের রোলই প্লে করবেন। এটার জন্য হয়তোবা আপনি ফিক্সড একজন মানুষ হয়ে যাচ্ছেন। আমি চাই যে আপনার যে ভয়েস গুলা আমরা বেইজুস 2 তে পেয়েছি সেটার জন্য মানুষ যেন চমকে ওঠে, যেরকমটা আমাদের টিম মেম্বারসরা যারা আমরা কাজ করছিলাম বেইজুস 2.0, ইনফ্যাক্ট জাহিদ ভাই নিজেও চমকে গেছিল আপনার ভয়েস যখন আমরা প্লে করেছি। এটার জন্য আপনাকে অনেক অনেক থ্যাঙ্কস, কারণ আমি জানি যে আমার ভয়েস থেকে আপনার ভয়েস বেশি ভালো এইসব বিষয়ে। কারণ যাই হোক, আমি তো শয়তান না। তো জোক পার্ট শাওন ভাই, আপনাকে অনেক অনেক থ্যাঙ্কস এবং অনেক ধন্যবাদ। ভৌতিকতার মতো একটা প্ল্যাটফর্মে আমি এই টাইপের একটা ভয়েস ওভার দিতে পারতেছি, এই জন্য আপনাদেরও ধন্যবাদ। আপনারা বিশ্বাস রাখছেন আমার উপর, আমি আশা করি যে ডেলিভারটা করতে পারবো। এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে যে আমাদের টিম মেম্বারসরা কিন্তু সবাই ইন্ডিভিজুয়ালি নিজ একটা পজিশন হোল্ড করে, যেটা আমি চেয়েছি শুরু থেকে। একদম আমি চাইনি আমি নিজেই সব করব, আমি চেয়েছি যে আপনারাও, আপনাদের সবাইকে বলতে চাই কিন্তু ভৌতিকতার 3 জন হেড যদি হন, আমি যদি একটা হেড হই, সামির ভাই যদি একজন হেড হন, শাওন ভাই একটা হেড, আপনাদের সবাইকে বলতে চাই যে আমরা 3 জনই এখন বর্তমানে ভৌতিকতার টিম লিড করছি। এবং শাওন ভাইয়ের একটা খুব শীঘ্রই একটা ব্লগ আসছে। শাওন ভাই ব্লগটা কোনখানের করেছেন আমাদের? আমরা নবাবগঞ্জের কলাকোপা ইউনিয়নে খেলারাম দাতা বলে একজন জমিদার ছিলেন, তার একটা জমিদার বাড়ি। এই জমিদার বাড়িটা নিয়ে আমরা একটা ব্লগ করলাম। আমি আর আরমান সরকার ভাই ছিলাম, আরমান সরকার ভাই ক্যামেরায় ছিলেন। আর মেইনলি আমাকে যে ব্যাপারটা অ্যাট্রাক্ট করে এই জায়গাটা সম্পর্কে ব্লগ করাতে, সেটা হচ্ছে আমরা যখন গিয়ে জমিদার বাড়িটা দেখি তখন এটা ছিল 2 তলা, কিন্তু এই জমিদার বাড়িটা ছিল 5 তলা, মানে 3টা তলা অলরেডি মাটির নিচে। কোন একটা কারণে, অলৌকিক কারণে 3টা তলা মাটির নিচে চলে গেছে, জাস্ট 2টা তলা উপরে আছে। এবং সব থেকে আরেকটা ইন্টারেস্টিং বিষয় যেটা এই ব্লগটা করতে গিয়ে আমরা ফেস করছি, সেটা হচ্ছে আমরা সাধারণত এই জমিদার বাড়ির ভেতরে ঢুকতে দেয় না, সংরক্ষিত জায়গাটা। তো আমাদের সৌভাগ্য হয়েছিল যে আমরা একটা অনুমতি পাইছিলাম অল্প কিছুক্ষণের জন্য ঢোকার জন্য। আমরা যখন ঢুকলাম
ঢোকার পর আমরা যখন উপরের পার্টে গেলাম, ওইটা আসলে মন্দির হিসাবে ইউজ করা হতো। তো উপরের পার্টে ওঠার পর ওই জায়গাটাতে এখন লোকজন আসে না, কিন্তু ফ্লোরে আমি একটা পেন্টাগন আঁকা দেখছিলাম। পেন্টাগনটা চক দিয়ে আঁকছে কেউ, এটা বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু এরকম একটা সিক্রেট প্লেসে বা এরকম একটা সংরক্ষিত জায়গায় কারা এরকম পেন্টাগন আঁকলো বা কারা কি করলো বিষয়টা সম্পর্কে অবশ্য জানি না। সবকিছু থাকবে ইনশাল্লাহ ব্লগে, সবাইকে ব্লগটা দেখার জন্য সামনে আপনাকে অনেক অনেক থ্যাঙ্কস। আমরা চলে যাচ্ছি, আশা করছি আপনি আমাদের পর্দার আড়াল থেকে আমাদের আজকের শোটি, আমাদের আজকের লাইভটি শুনবেন। আপনাকে অনেক অনেক থ্যাঙ্কস, ধন্যবাদ শাওন ভাই। আপনার সাথে ইনশাল্লাহ আবার কথা হবে। আমরা চলে যাচ্ছি সরাসরি জাহিদ ভাইয়ের কাছে, এবং জাহিদ ভাইকে আমি বলতে চাই, আচ্ছা একটা মেসেজ এসছে, আলী জুলফিকার ভাই লিখেছেন স্টোরি টেলার হিসেবে জয়েন করতে চাই আলিফ ভাই, শাওন ভাই। এর আগে ডিটেল চেয়ে মেল করেছিলেন, কিন্তু ভুলবশত ডিলিট হয়ে গেছিল। আপনি দয়া করে আবারও যদি আমাদেরকে ইমেইল পাঠিয়ে দেন আপনার ইমেল অ্যাড্রেস থেকে, এবং আপনার কন্ট্যাক্ট ডিটেলস যদি দিয়ে দেন, তাহলে আমাদের কনসার্ন টিম আপনাদের সাথে ইমিডিয়েটলি যোগাযোগ করবে। আমরা কয়েকদিনের পরেই আমাদের মডারেটার্স নেওয়ার জন্য যে লিস্ট আপ করার জন্য যে গ্রুপ করেছি, সেখানে মানুষ নেওয়া বন্ধ করে দিব, এবং সেখান থেকে আমরা সিলেক্ট করবো আমাদের ফরওয়ার্ডিং যে টিমটা আমরা গঠন করছি, যেটার নাম হচ্ছে জাস্ট ভৌতিকতা। আমি আরেকজন আমাদেরকে মেসেজ দিয়েছেন, এজি অফিসিয়াল আগুন লিখেছেন, তিনি খুব ইচ্ছে জীবনে একবার আপনার সাথে সামনাসামনি কথা বলবো। আপনি কার কথা বলছেন? আমার কথা, শাওন ভাইয়ের কথা, নাকি জাহিদ ভাইয়ের কথা? সবাই কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ মানুষ আমাদের ভৌতিকতার। তিনি তানভীর হোসেন লিখেছেন, দিগন্তের তারার আসল নাম কি ভাইয়া? এটি যদি আমরা জানতাম, আমরা চেষ্টা করতাম সেটি আপনাদের সামনে শেয়ার করার জন্য। তবে যতটুকু আমি জানি, দিগন্তের তারার কোনো নাম আসলে আমরা এই পর্যন্ত জানিনি। আমির সাহেবের আসল নাম কি সেটি আছে, কিন্তু সেটি আমরা আপনাদের সামনে প্রকাশ করব না। সব সময় সব জায়গায় সবকিছু প্রকাশ করা সম্ভব না। এইসব প্রশ্নগুলো আমরা সবসময় এড়িয়ে গেছি। জয় মামুন লিখেছেন, শাওন ভাইয়ের ভয়েস শোনার জন্য অপেক্ষায় আছি। অবশ্যই পরশুদিন রাত 11:59 বেজুসকে একটু ভিন্নভাবে শোনার জন্য আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি এবং আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, এবং আগামীকালকের এপিসোড 107তমর জন্য আগাম আমন্ত্রণ। চলে যাচ্ছি জাহিদ ভাইয়ের কাছে। জাহিদ ভাই, আপনার কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন। আমি আপনাকে কথা বলতে দিচ্ছি না একদমই। সঞ্চালনার ভূমিকা পালন করার জন্য অনেকদিন যাবত, অনেকদিন পর আসার পর মনের ভিতরে যত কথা আছে সব বলছি। আপনি আবার মাইন্ড করছেন না তো? না 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 না। আচ্ছা জাহিদ ভাই, আপনাকে প্রথম প্রশ্ন করেছেন সাইদুল ইসলাম জিনান, লিখেছেন সোয়াইবিকে মারার পরে যখন তার মা জাহিদ ভাইকে আক্রমণ করেছিল, ওই সময় আমির সাহেব একটা কবরের মাঝে ব্যবহার করা কাঠ দিয়ে তাদেরকে মেরেছিলেন। অনেক সময় দেখা যায় অনেক শক্তিশালী জিনকে মারার জন্য এমন হাতিয়ার ব্যবহার করা হয় যা কিনা খুবই সাধারণ। এটা কিভাবে হয়? মানে জিন যেহেতু অনেক শক্তিশালী, তাকে শায়েস্তা করার জন্য তো যে উপকরণ ব্যবহার করা হবে সেটাও শক্তিশালী হওয়া দরকার, কিন্তু অনেক সময় অনেক সাধারণ জিনিস দ্বারাও তাদের শায়েস্তা করা হয় কেন? এটা একটা উত্তর হচ্ছে, ওদের তো অভিজ্ঞতা আমাদের সাথে বেশি। যেমন আমার বয়সটা একটা লিমিটেড একটা বয়স, আমরা একটা সময় যে মারা যাবো, তো ওরা তো আমাদের সাথে কয়েক গুণ বেশি সময় নিয়ে তো দুনিয়াতে আছে। ওরা হয়তো দেখা গেল যে ঘুরে ফিরে পদ্ধতিগুলো প্রায় 70% কাছাকাছি এক, হয়তো কেউ অন্য একটা পদ্ধতি ব্যবহার করে। তো এই 70% পদ্ধতি দেখতে দেখতে কি তারা হচ্ছে কি যে এইটার উপরে তারা একরকম কি বলে এটাকে, হয়তো এই পদ্ধতিটাকে আয়ত্তে নিয়ে গেছে যে এই পদ্ধতিতে আমাকে কিছু করলে আমার কিছু হবে না। তখন তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যখনই দিলের মধ্যে কোনো কিছু ব্যাপারে আসে, কারণ দিলের যে খবরটা আসে তা আল্লাহর অশেষ রহমতে এই আল্লাহই কোনো না কোনো মাধ্যমে বান্দাকে দিলের খবর দিয়ে জানিয়ে দেন যে এই জিনিসটা করে তুমি দেখো, এই জিনিসটা করো। এখন ওনার কেন সেদিন, আর ম্যাক্সিমাম টাইমে আমি ওনাকে দেখেছি যে ক্ষমতাটা এইভাবে ওনাকে আমি ব্যবহার করতে দেখেছি, সত্যি কথা। তো এখন সেই দিন উনি এটা কেন করেছেন, এটার উত্তর কেবল ওনার কাছ থেকে হয়তো পাওয়া সম্ভব। কিন্তু অনেক সময় হয় কি যে এটা ঠিক, হয়তো অনেক সময় একটা বালুর কণা দিয়ে অনেক কিছু করা যায়। সবকিছু নির্ভর করে আপনার আমার নিয়ত আর বিশ্বাসের উপরে। ঠিক আছে, আমি আপনার উত্তর হয়তো দেওয়া শেষ। আমরা নেক্সট প্রশ্ন করতে যাচ্ছি। প্রশ্ন করেছেন সোহেল খান নিলয়, লিখেছেন পর্দার উপরে জাহিদ ভাই কি ঘুমন্ত অবস্থায় যান নাকি জেগে থাকা অবস্থায় যান? বেশ কয়েকবারই মানে ঘুমিয়ে গেছে, বেশ কয়েকবারই। তার মানে আপনি যখন ওইখানে যে কর্মকাণ্ডগুলো সাধন হচ্ছে তখন কি জেগে থাকেন নাকি ঘুমিয়ে থাকেন?
না, যদি কথাটা এরকম হয় যে নৌকার যে সময়টা জার্নিটা মানে এই পার থেকে ওই পারে যাওয়ার ম্যাক্সিমাম টাইমে আমি ঘুমিয়েছিলাম, খুব কম সময় হয়তো সজাগ ছিলাম। তাহলে এই সময়টা মানে ডিউরেশনটা কিরকম? এইটা আমার জন্য বলা খুবই কঠিন, কারণ আমি এইটা হচ্ছে এটা এমন একটা জিনিস, যখন আপনি ঢুকে যাবেন নৌকাটার মধ্যে এই মুহূর্তে আপনার সামনে নৌকার ভিতরে ইয়াটা ছাড়া মানে এই ভিউটা ছাড়া কোনো ভিউ নেই। এখন এই সময় নৌকাটা কি বাতাসে উড়ে গেলো, পায়ের নিচে চলে গেছে, এটা আমি জানি। এই জন্য সময়টাও যেমন আমরা যদি চুপচাপ কোথাও কোনো অন্ধকার রুমে 5 মিনিট বসে থাকি, 5 মিনিট পরে 6 মিনিটের সময় মনে হবে 1 ঘন্টা হয়ে গেছে, 7 মিনিটের সময় মনে হবে 2 ঘন্টা হয়ে গেছে, এইটাই। ওকে, তার মানে যে ডিস্টেন্স আপনি ট্রাভেল করছেন সেটা আপনি ঘুমের মধ্যে থাকেন এবং জানেন না কত ডিস্টেন্স ট্রাভেল করছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা আমি জানি। প্রশ্ন করেছেন মোহাম্মদ জসিমউদ্দিন, লিখেছেন পর্দার ওপার কি সব সময় অন্ধকার থাকে নাকি দিনের মতো উজ্জ্বল? সব সময় অন্ধকার থাকবে, সব সময়, এই জন্যই রাত্রে যাওয়া হয়। তার মানে দিনের বেলা আপনি পর্দার ওপারে যেতে পারেন না? না না, পারবো না। ওকে, যেহেতু প্রশ্ন করেছেন জসিমউদ্দিন ভাই, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ দিয়ে প্রশ্ন করেছেন আব্দুল কাশেম, লিখেছেন বেইজুস ছিল 8ম বারের যাত্রা, সেই থেকে পরোয়ানা এসেছে, তাহলে ভাই পরোয়ানাটা কি ছিল? আমি এটা বলেছিলাম, আমি আপনাদের একটা ঘটনায় সম্ভবত নাগের মায়ের ঘটনাটাতে আমি আপনাদের বলেছিলাম যে পরোয়ানা দেওয়ার সেসব কিছু নিয়েছিল, কারণ তো একটাই যে আমি নিয়মটা ভেঙেছিলাম। তারপরে যা হলো তা তো আপনারা সবাই জানতে পারলেন যে আমি আপনাদের অল্প কয়েকদিন আগে আমি আপনাদের শুনিয়েছি। ওকে, প্রশ্ন করেছেন জয় হোসেন, লিখেছেন জাহিদ ভাই বনের মধ্যে একটা রাস্তা দেখতে পান, এই রাস্তার শেষে জাহিদ ভাইয়ের বড় শত্রুর অবস্থান, এই বড় শত্রুটা কি? আমি একটা লেখা গ্রুপে শেয়ার করেছিলাম, সেটা হচ্ছে সেদিন আমি বলেছিলাম যে তারা তার ছেলেকে আমার জন্য মেরেছিল, তো ওই সেই জিনিসটাই, সেই ঘটনাটাই, সেই মোড়টাই। ওকে, ওই সময় ওই পাড়া আমার লাইফের সবচেয়ে বড় শত্রু ছিল পরবনাদার, আর যেহেতু সেই রাস্তা দেখিয়েছে সেই রাস্তাতে সেই দিন রাত্রে সবচেয়ে বড় শত্রু ছিল সেই। অলরাইট, ওকে, আমরা চলে যাচ্ছি। মুশফিরাত চৌধুরী লিখেছেন দিগন্তের তারা আসলে ভালো জিন নাকি খারাপ জিন? যদি সে ভালো হয় তাহলে সবাই তাকে খারাপ বলে কেন? আর যদি সে ভালো হয় তাহলে সে সাহায্য করে কেন জাহিদ ভাই? খারাপ হয় তাহলে সে সাহায্য করে কেন জাহিদ ভাইকে? প্রশ্নের উত্তরটা কি ভাই জাহিদ ভাই? আমি আপনাদের একটা কথা বলি, মানে আমি জানি না কেন তারা খারাপ বলে। তারা একজনের ভাষণ হচ্ছে সে বিশ্বাসঘাতক, আরেকজনের ভাষণ হচ্ছে যে কি বিশ্বাসই করা যাবে না, মানে টার্মটা একই, মানে বিশ্বাসের ব্যাপার। জি, আমি একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, যে এইরকম মনোভাবটা কেন, তোমার প্রতি তাদের এরকম মনোভাবটা কেন? তো সে বলেছিল যে সেটা পাহাড়ের চূড়ায় আঘাত করতে গেছিল পিঁপড়ার বাসা ভাঙার জন্য। সে পিঁপড়ার বাসা ভাঙতে পারেনি, কিন্তু সে রানের ডানা ছিঁড়ে ফেলছে। এইটাই সমস্যা, এইটাই সে আমাকে বলেছে যে এইখান থেকে বুঝে নাও যে তারা কেন আমাকে এই কথা বলে। আমি এটার উত্তর এখনো বের করতে পারিনি। ওকে, প্রশ্ন করেছেন মোহাম্মদ নাইমুল ইসলাম, লিখেছেন আপনি যখন কোনো কাজ করেন তার কি কোনো সাইড এফেক্ট হয়? অনেক হয়। মোহাম্মদ মিজান প্রশ্ন করেছেন সালাউদ্দিনের আঘাতকৃত জায়গায় তারা এখন কি অবস্থা? প্রশ্ন সুন্দর। আমি দেখিনি, আমি এরপরে তারাকে আমি 2 বার দেখেছি, আমি তাকে একদমই ঠিক দেখেছি। আমি এমনকি জিজ্ঞেসও করিনি যে তোমার হাতে কোনো সমস্যা আছে কিনা, কারণ সে আমার সামনে ঠিক অবস্থা দাঁড়িয়েছে। আচ্ছা, একটা প্রশ্ন করেছেন রুবেল হোসেন, লিখেছেন বাংলাদেশের অনেক ঘোস্ট হান্টার টিম রাতে ভৌতিক জায়গায় লাইভ করে, সেখানে বিভিন্ন ঘটনা ঘটে, যেমন গাছ নাড়ায়, বিভিন্ন শব্দ করে, নাম ধরে ডাকে, গায়ে ধাক্কা মারে, কিন্তু তাদের দেখা যায় না, এটা কি সম্ভব? হ্যাঁ, এটা সম্ভব। এখন নাম ধরে ডাক দেওয়াটা আর উপরে গাছপালার শব্দ করাটা, ঢিল ছুঁড়ে মারাটা সম্ভব, কিন্তু এখন ব্যাপার হচ্ছে যে সবাই তো আর তো সাহসী না। সাহসটা ধরে রাখা মুশকিল। যে সময় আপনার সামনে একটা ইট ছুঁড়ে মারলো, ওই ইট কেন আপনার পায়ের সামনে পড়লো, সেটা তো মাথা পড়তে পারতো, পায়ে কেন মারবে? এটা খুবই সহজ জিনিস যে সেইটা আপনাকে আঘাত করতে পারে, সোজা আপনাকে মাথা মেরে, বাকিটা আপনাকে বুঝে নিতে হবে। সবই সম্ভব, কিন্তু আসলে নির্ভর করছে যে এই জিনিসটা ওই জায়গায় হচ্ছে কিনা। ওকে, প্রশ্ন করেছেন
হাসিবুল রহমান শরণ লিখেছেন, পর্দার ওপারে নিয়ে কি বিস্তারিত বলা যায় জাহিদ ভাই? বিস্তারিত আমি তো যতটুকু জানি তার মধ্যে কিছু অংশ তো আমাকে বাদ দিতে হয়, কিন্তু আমিও তো পুরো এই ব্যাপারটা জানি না। আমি যতটুকু শুনি আমি আপনাদের সাথে ততটুকুই শেয়ার করি। দেখা গেছে যে হয়তো সালাউদ্দিন আমাকে দুটা শব্দ বললেন ওইখানকার ব্যাপারে, হয়তো আমি সাহেব আমাকে দুটা শব্দ বললেন, আমি ওই জিনিসটা যদি আমি না বুঝি সেটা আমি আপনাদের বোঝাতে পারবো না। আমি যা বুঝি আমি আপনাদের তাই। প্রশ্ন করেছেন আব্দুল রউফ, লিখেছেন সালাউদ্দিন আর দিগন্ত তারা কি একে অপরকে কিভাবে চেনে? আমি এটার উত্তর জানি না। আমি এটার উত্তর জিজ্ঞেসও করবো না, প্রশ্নটা আমি তাদের জিজ্ঞেসও করবো না, কিন্তু বোঝা তো যায়। সে সেদিন জিজ্ঞেস করতে তুমি তো সেই, এই জন্য তো বোঝা যায় যে সে তাকে। প্রশ্ন করেছেন তালহা জুবাইর, জাহিদ ভাই কি ওপারে আর যাবেন না অথবা যেতে পারবেন না? আমি আর যাবো না, আমার যাওয়ার রাস্তা বন্ধ, আর আমি যাবো না। আচ্ছা, তাহলে আপনার যদি কোনো ধরনের ক্লু দরকার হয় তাহলে আপনি কি করবেন? এখন আর আমার হাতে করণীয় যদি কোনো সময় মনে হয় যে এটা সলভ হচ্ছে না, তখন আমাকে আল্লাহর আশ্রয় নেওয়া লাগবে। কারণ আমি যেই বিপদে পড়েছি, মানে লাইফ বারবার সুযোগ দেয় না, সেই দিন আমি সেই জায়গায় ওয়াদা করেছি আমি এই জায়গায় আসবো না। আর আমার জন্য 3টা লাইফের ক্ষতি হয়েছে, আমি এটা তো বের করতে পারবো না। একজন লিখেছেন এখান থেকে, আমাদের লাইভের দর্শক, আমাদের লাইভের লিসনার লিখেছেন, সাদিকুর রহমান লিখেছেন, পর্দার উপর কি পৃথিবীর কোনো জায়গায় নাকি কাল্পনিক মায়ার জায়গা যার বাস্তবে কোনো অস্তিত্ব নেই? আল্লাহ আল কোরআনে সুন্দর ভাবে বলে দিয়েছেন যে এই দুনিয়াতে আমাদের সমান্তরালে আরেকটা প্রজাতি বসবাস করে, আমাদের মাঝখানে একটা পর্দা দেওয়া, এটা সেটাই, শুধু এই পার থেকে যাচ্ছেন আর আসছেন। এটা একদম পরিষ্কার, যিনি আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে আমাদের মধ্যে একটা পর্দা আছে এবং এই পর্দার মধ্যে আমাদের লিমিটেশনসও আছে। যেমন আমি ওই দিন শুনলাম যে আমাদের মানুষ ছাড়া দুনিয়াতে জিনদেরও নবী এসছে, তাদেরও মেসেঞ্জার এসছে, তো তারাও কিছু নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ, তারা কিছু নিয়ম ক্রস করতে পারে না। যেমন তারা নাকি এরকম প্রথম আসমান পর্যন্ত যেতে পারে, তাদের সেই শক্তি আছে, কিন্তু প্রথম আসমানের দরজা নাকি বন্ধ করে দেওয়া হয় তারা যখন ওই জায়গায় পৌঁছে যায়। এটা আমি কয়েকদিন আগে শুনেছি একজনের কাছ থেকে, যে জিনদেরও মুভমেন্ট করার, জিনদের শক্তি হয়তো বা মানুষ থেকে একটু বেশি দেওয়া, কিন্তু আশরাফুল মাকলুকাতের সাথে একটা বিশাল ফারাক রয়ে গেছে যে জিনদের সাথে মানুষের। তাই আমরা দেখি জিনরা দেখতে পারে আমাদেরকে, আমরা জিনরা দেখতে পারি না। হাসরের ময়দানে আমরা জিনরা দেখতে পারবো, জিনরা আমাদের দেখতে পারবে না, তখন পর্দার মধ্যে একটা এক্সচেঞ্জ হবে। তো যাই হোক, সেগুলি অনেক এই জায়গায় কয়েকদিন আগে আমি একটা জায়গায় দেখেছি যে আসলে কবর দেওয়া হচ্ছে আমাদের সাইকোলজিক্যাল এবং বায়োলজিক্যাল যে চেঞ্জেস আনা দরকার মাটির মধ্যে, তার লাশকে সেই জায়গায় দিয়ে দেওয়া, ঢেকে ফেলা। কিন্তু কবর মানে হচ্ছে বারজাক, মানে আপনি যখন রূহ আপনার থেকে বের হয়ে যাবে সেটাই হচ্ছে কবর। এখন এই ব্যাপারে আমাদের আসলে নলেজ অনেক অল্প, এবং আমাদের এই ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি নলেজ যার আছেন তিনি আমরা যার উম্মত হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, তার এই বিষয়ে নলেজ সবচেয়ে বেশি। তো আমরা অনেক প্রশ্ন করে মানুষের কাছ থেকে সেসব উত্তর নিতে পারবো না, তাই জাহিদ ভাইকে আমরা সীমার মধ্যে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব। এটা আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি আর কি, যারা যদি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চান। আমরা জাহিদ ভাই কিন্তু অনেক স্পিরিচুয়াল কেউ না, তিনি তার কিছু পাওয়ার আছে, তিনি কিছু পাওয়ার ইউজ করতে পারেন কিছু মায়ার জগতে ঢুকে কিছু প্রবলেম সলভ করার জন্য। কারণ ব্ল্যাক ম্যাজিক ইজ দেয়ার ইন দ্য কুরআন। কারণ ব্ল্যাক ম্যাজিক সম্বন্ধে আপনারা জানেন যে নবী করিম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো ব্ল্যাক ম্যাজিক করা হয়েছিল। তো ব্ল্যাক ম্যাজিক আছে এবং এটা বিদ্যমান। বিশ্বাস করা এবং বিশ্বাস না করা এটা সম্পূর্ণ আপনাদের ইচ্ছার উপর ডিপেন্ড করে। আমরা জাহিদ ভাই নেক্সট প্রশ্নে চলে যাচ্ছি। প্রশ্ন করেছেন রাকিব হোসেন, তিনি দুটো প্রশ্ন করেছেন, লিখেছেন জাহিদ ভাই ওপারে যেতেন নৌকায় পার হয়ে, কিন্তু এখন তো মাঝি নেই, তাহলে কখনো যদি এমন পরিস্থিতি আসে যে তাকে ওই পারে যেতে হবে, তখন আপনি কি করবেন? জাহিদ ভাই যদিও বলেছেন এটাই তার শেষ যাত্রা, তারপরেও ভবিষ্যতে যদি যান কিভাবে সম্ভব? এটা কোনো মতেই সম্ভব না, কারণ আমার যাওয়ার রাস্তাটাই বন্ধ হয়ে গেছে, আর জীবন ঝুঁকি বারবার কেউ নেয় না। কেউ যদি বারবার জীবন ঝুঁকি দেয়, একসময় সেটা হাস্যকর হয়ে যায় যে তুমি এটার জন্য চলে যাচ্ছ, তোমার তো পিছনে তোমার উপর নির্ভরশীল অনেকগুলো লোক আছে, তুমি এটার জন্য ছুটে তুমি এত বড়
ঝুঁকি নেবে, এটা হয় না। আর সেইখানে যখন আমি বিপদে পড়ে গিয়েছিলাম তখন তো ওয়াদাটা তো নিজের সাথে নিজে করেছি, তো ওয়াদা তো ভঙ্গ করা যাবে না, ওয়াদা ভঙ্গ করলে তো গুনাহ হয়। আর আমার জন্য তো অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে না, আমি তো সেইটা তো আমি ভুলতে পারবো না। এই রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে, আর কোনোদিন যাবো না। না, এখানে অবশ্যই একটা মানে আপনাদের যে বাহন সেটা যিনি সবসময় সেটা বহন করে তিনি তো মারা গেছেন, তিনি তো নাই। যেটা হচ্ছে যে আমি এখনো ফজরের নামাজের আগে, কারণ ওই সময়টার কথা আমার মনে পড়ে, আর আমি দেখেছি না, আমি আমার নিজের চোখে দেখেছি না কি হচ্ছে। আমি গিল্টি ফিল থেকে বের হতে পারিনি এখনো, আমি বের হতে পারিনি। না, আমি যেটা বলবো যে বেসিস 2.0 তে যখন মাঝিকে সবাই শুনবেন আপনাদের সবার খারাপ লাগবে, কারণ মাঝি যতটুকু তার ক্যারেক্টার, যতটুকু সে আমাদের ঘটনার মধ্যে ছিল, মাঝি কিন্তু একটা গুরুত্ব বহন করে জাহিদ ভাইয়ের ওপারে যাওয়ার জন্য। তাই এই বিষয়টাতে সবার একটু খারাপ লাগতে পারে আমাদের বেসিস 2.0 শোনার সময়। ফজলুর রহমান লিখেছেন আমাদের এখানে লাইভ লিসনার, উনি লিখেছেন ভিকটিমকে জিনে আঘাত করার পর ক্ষতস্থানটি যদি অন্য কাউকে দেখাতে যায় তখন ক্ষতটি দেখা যায় না, যদিও ব্যথা অনুভব হয়, এরকম হওয়ার কারণ কি? আমি প্রশ্নটা বুঝতে পারিনি, ইন্টারনেটের সমস্যার কারণে আরেকবার বলেন ভাই। ভিকটিমকে জিনে আঘাত করার পর ক্ষতস্থানটি যখন কেউ অন্য কাউকে দেখাতে যায় তখন ক্ষতস্থানটি দেখা যায় না, কিন্তু ব্যথা অনুভব হয়, এটার কারণ কি? এটা সোজা একটাই কারণ, সেটা আমি আপনাকে বলি। ভিকটিমকে যে আঘাতটা করেছে, ভিকটিমকে দেখিয়ে দিয়েছে যে আমি ভেঙে তোমার হাতটা চুমা করে দিয়েছি, আর সে ব্যথাটাকে তার জাদুর দ্বারা তার মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে, সে ব্যথাটা অনুভব করছে। বাস্তবে তার হাতটা ভাঙে নাই, সে তাকে দেখিয়ে দিয়েছে আর বুঝিয়ে দিয়েছে, যন্ত্রণাটা দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে আমি ভেঙে দিয়েছি। কিন্তু যখন আপনি আরেকজনকে দেখাবেন তখন সে যন্ত্রণাটা টের পাচ্ছে, তখন জাদুর কারণে, কিন্তু আপনি দেখবেন যে তা কিছুই হয় নাই। আচ্ছা, জাবের হামিম লিখেছেন, উনি লাইভ লিসনার। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, আমি জানতে চাচ্ছিলাম আসমানের দরজা কখন খোলা হয়, দয়া করে একটু এই সময়টার ব্যাপারে বলতেন। ওই যে আপনি দোয়া চেঞ্জ করেছিলেন সেই সময়টা যদি বলতেন তাহলে অনেকটা উপকৃত হতাম। এটা একটু কঠিন, কিন্তু আমি আপনাকে বলি, এটা আপনি চাইলে সব জায়গায় বসে দেখতে পাবেন না, কারণ আপনাকে এটার জন্য একটু বড় প্রান্তরের দরকার পড়ে। আমরা গাছপালা থাকলেও আমরা এই আলোর ঝলকটা আমরা দেখতে পাবো না। আর এইটার জন্য আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে এখন ফজরের আজানের যে সময়টা, সেটার থেকে কম করে হলেও 70 মিনিট আগে থেকে অপেক্ষা করতে হবে এটার জন্য আপনাকে। আর আপনি নিজে বুঝতে পারবেন, যদি শীতের রাত হয় ওই সময় শীত লাগবে না, গরমের রাত হয় ওই সময় কোমল একটা অনুভূতি হবে, মনে হবে যে চারপাশটা কেমন একটু মানে আপনি বুঝতে পারবেন যে সময়টা হয়ে গেছে, মানে শরীরে একটা ঠান্ডা বাতাস লাগবে ওই সময়। হ্যাঁ লাগবে। আর আপনি নিজে যদি জমিনের দিকে তাকান ওই সময়টায় আপনার মনে হবে যে একটা একটা আভা মানে চারপাশে ছড়িয়ে গেছে, এটা আপনি নিজে দেখতে পারবেন। কিন্তু এটার জন্য আপনাকে খোলা প্রান্তর লাগবে, কারণ আমরা শহরে বসে এটা দেখতে পারবো না। মাকসুদুল হাসান লিখেছেন পর্দার উপরে যাওয়ার জন্য নৌকায় উঠতে কোথায় যেতে হয়? এটা তো বলা যাবে না। আচ্ছা, আমরা আপনাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট করছি, উনি টিপটপ হেয়ার কাটিং, আমি জানি না উনি কে উনি কোথা থেকে বলছেন, ওনার নাম যেহেতু নাই, লিখেছেন জিনরা কি মোবাইল চালায় কিনা। আমি আপনাদেরকে বলছি যে আমরা আসলে, আমি জানি না আপনি কি তামাশা করে প্রশ্নটি করেছেন কিনা বা ঠাট্টা স্বরূপ প্রশ্নটি করেছেন কিনা। আমরা যেভাবে টেকনোলজিক্যালি অ্যাডভান্সড, জিনরা কি টেকনোলজিক্যালি অ্যাডভান্সড কিনা এটা একজন জিনই ভালো বলতে পারবে। আমরা আসলে জিনদের সাথে কন্ট্যাক্ট করে আপনাদের কাছে স্টোরি নিয়ে আসি না, যিনি নিয়ে আসেন, ফর এক্সাম্পল জাহিদ ভাই, তিনি তার কাছে যেহেতু আমির সাহেব আসেন, আর যদি আমির সাহেবের কাছে টেকনোলজি অনেক ভালো থাকতো তাহলে আমির সাহেব জাহিদ ভাইকে ফোন দিয়ে জিজ্ঞেস করতেন, জাহিদ কি অবস্থা, কেমন আছো, তার কাছে আসতে হতো না, দেখা করতে হয়তো অন্যদিন আসতেন। তো এখানে টেকনোলজি নিয়ে আমি জানি না আপনাদের এত মনে প্রশ্ন কেন। সেকেন্ড অফ অল, এটা আমি আপনাদেরকে উত্তর দিচ্ছি আর কি, আমি যতটুকু বলছি, আমিও কিছু জিনদের সাথে কথা বলেছি এবং এটা নিয়ে আমি অনেক আগে ঘটনা শেয়ার করেছিলাম। আমি যেটা বলতে চাই যে তাদের মুভমেন্ট এত ফাস্ট, আমার কাছে মনে হয় টেকনোলজি অতটা ফাস্ট তারা। যদি আমাকে জাহিদ ভাই বলেছেন যে ঢাকা থেকে সৌদি আরব যেতে তাদের যদি 9 মিনিট সময় লাগে, তাহলে অবশ্যই টেকনোলজিক্যালি আপনি এতটা ফাস্ট এখনো হননি, ততটা ফাস্ট তারা। তো টেকনোলজি দিয়ে তাদের মুভমেন্ট অথবা তাদের চাল চলন অথবা তাদের অবস্থা আপনি কখনো যাচাই করতে পারবেন না। সো আমি এই ধরনের প্রশ্নগুলো অ্যাভয়েড করতে চাই সবচেয়ে বেশি।
না, বনলতা বর্ণা লিখেছেন আই এম এ বিগ ফ্যান। আসলে আমি জানতে চাচ্ছি আপু, আপনি বিগ ফ্যানটা কার, জাহিদ ভাইয়ের নাকি আমার, অথবা শাওন ভাই যিনি আছেন? আচ্ছা, রাশেদ বিন রায়হান লিখেছেন পর্দার উপরে যাওয়ার সময় নৌকায় গান বাজার কারণটি কি জাহিদ ভাই? এটা তো ইসলামে নিষিদ্ধ। সব জায়গায় যদি আপনি কি হচ্ছে সেটা যদি আগে বোঝার চেষ্টা না করে যদি হারাম হালাল নিয়ে বসে পড়েন, তাহলে আপনি আগাতেই পাবেন না কোথাও। এইখানে যখন আমি যাই, আমি শুনেছি যে রেডিওতে শব্দ হচ্ছে, রেডিওতে কি বাজছে আমি জানি না। এখন আমি জাহিদ ভাই আপনাকে এখানে ইন্টারাপ্ট করতে চাই যে আপনি আমাকে যেহেতু ইসলামে নিষিদ্ধ কথা বললেন, আপনি তো সকালবেলা গান শুনে ইউনিভার্সিটি যাচ্ছেন, তাহলে আপনি তো নিষিদ্ধর কথা শুনছেন না। তা আপনি মানুষ, আপনি আশরাফুল মাখলুকাত, ভুল করতে পারেন। জিনরা তো আপনাদের মতোই একটা ক্রিয়েশন। জিনরা তো ফেরেশতা না, তারা তো ভুল করতেই পারে। তো এখানে যদি কোনো মিউজিক থাকে, সেটা নিষিদ্ধ কি নিষিদ্ধ না সেটা যাচাই করার মানুষ কিন্তু যাচাই করার, আমরা কিন্তু ডিপার্টমেন্টে বই না যে যাচাই করব। জিনরা ভুল করছে না? জিনদের মধ্যে কি অন্য ধর্মের জিন নাই? জিনরা কি কাউকে মানুষকে সে ডিস্টার্ব করছে না? তারা কি তাদের গোত্র থেকে আলাদা হচ্ছে না? তারাও কিন্তু নিষিদ্ধ কাজ করছে। তো সুতরাং নিষিদ্ধ জিনিস জিন জাতির কোন সেক্টরে যে থাকবে না এমন তো কিছু না। এখন গানের ভেরিয়েন্স হতে পারে, হয়তো জাহিদ ভাইকে একরকম শোনাচ্ছে, জাহিদ ভাই একরকম শুনছে, আপনি একরকম শুনছেন, জিনরা অন্যরকম শুনছে। জিনরা যে নিষিদ্ধ কাজ করবে না তা কিন্তু না। মানুষকে ভয় দেখাচ্ছে, এটা তো জিনদেরকে সরাসরি মানা করা যে মানুষকে ভয় দেখানো যাবে না, তারা তো এটা করছে অহরহ। তো জিনরাও কিন্তু একটা শৃঙ্খলার মধ্যে আবদ্ধ। আমাদের একটা শৃঙ্খলা কোরআন শরীফ, জিনদের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা কোরআন শরীফ, তারা কিন্তু এখানে আবদ্ধ। আমরা যদি আমাদের পাপ মোচন করতে আমাদের কাবা শরীফে যাই, জিনরাও কাবা শরীফে যায়, তার মানে কি আমরা কিন্তু ক্রিয়েটেড বাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে বানিয়েছেন। তা আমরা যদি নিষিদ্ধ কাজ করতে পারি, জিনরা কি করবে না? অবশ্যই করবে। তাদেরও তো বিচার হবে। সো আমি আপনার উত্তরটা জাহিদ ভাই না আমি দিলাম। যাই হোক, আমি আমার ছোট্ট ব্রেন থেকে যতটুকু দেওয়ার চেষ্টা করছি। আমরা অনেক প্রশ্ন আছে জাহিদ ভাই, আমরা ইংলিশের প্রশ্নের কাছে চলে যেতে চাই। রাকিব হোসেনের দ্বিতীয় প্রশ্ন লিখেছেন কোরআনের আয়াত জিনদের কষ্টদায়ক হয় কেন? এটা একটা ঘটনা আছে আগামীকাল, আমির সাহেব তিলাওয়াত করেন আর শয়তান কষ্ট পায়, ব্যাপারটা একটু বলবেন জাহিদ ভাই? আমি ইন্টারনেট কারণে পুরো প্রশ্নটা বুঝতে পারিনি ভাই। আচ্ছা, কোরআনের আয়াত জিনদের জন্য কষ্টদায়ক হয় কেন, কিভাবে হয়? আমির সাহেব যখন তিলাওয়াত করেন শয়তান কষ্ট পায়, ব্যাপারটা কি একটু বলবেন? এইটা খুব কনফিডেন্সিয়াল কথা, আমি এটা থেকে বলতে পারবো না। এটা এই মাধ্যমে এভাবে বলা সম্ভব না আমার পক্ষে। ওকে, আমরা তো সব মানুষ, আমরা সবকিছুর ঊর্ধ্বে নয়, আমরা ভুল করছি, সুতরাং আমিও ভুল করতে পারি, আমাকে মাফ করবেন। প্রশ্ন করেছেন কোয়াইস মহম্মদ ইমরান লিখেছেন জাহিদ ভাইয়ের জীবনের সবচেয়ে ভয়ের ঘটনা কি এখানে শেয়ার করা হয়েছে? হ্যাঁ, আমি করেছি 7 অজগর। ওকে। প্রশ্ন করেছেন নীরব খান লিখেছেন মাঝি কি শুধু জাহিদ ভাইকে ওপারে নিয়ে যায় নাকি অন্য মানুষ বা জিনকেও নিয়ে যায়? মাঝি কি কেউ পারাপারের দায়িত্ব দিয়েছিল নাকি মাঝি নিজেই পারাপার করতো? এই পারাপারের দায়িত্বটুকুর আমার যেটা মনে হয়, যেহেতু আমি যদি এই সর্বশেষ যে ঘটনাটা শেয়ার করেছিলাম ব্যাপারে, ওই ঘটনাটা পরে আমি রিয়েলাইজ করলাম যে না, আসলে এরা হয়তো কোনো না কোনো কারণে হয়তো নিজেরাই এই জায়গাটায় নিজেরাই দায়িত্বটা নিয়েছে, যাতে আমার দ্বারা ওইখান থেকে খারাপ জিনিসটা যাতে না ঢুকে, আবার এইখান থেকে মানে খারাপ জিনিসটা যাতে ওইখানে যায়, আবার যাতে সে যাতে কারো ক্ষতি না করতে পারে। কারণ ওই প্লেসে বসে থেকে কিন্তু যে ক্ষতিগুলো করে সেই ক্ষতিগুলোর জোরটা বেশি শক্ত হয়, যার কারণে অনেক সময় আমরা ট্রেস করতে পারি না যে লোকের সমস্যাটা কোথায়। তো এইখানে তারা নিজেরা নিজের উইলিংলি এই জায়গায় দায়িত্ব নিয়েছে যে আমি এই জায়গায় থাকবো, এটা এই পার ওই পার যাওয়া জায়গা, যেই যাবে আমি তাকে যেতে দিব না খারাপ লোক, আর ওইখান থেকে আমি কাকে বেরোতে দিব। এখন সে কাকে ক্যারি করবে এটা তার ব্যাপার। আমাদের এখানে রাসেল মাহমুদ লিখেছেন আসসালামু আলাইকুম ভাই, আমি আপনার কথা শুনে মোটিভেটেড হই। আপনার কথা আর গল্প শুনে, আমরা আসলে গল্প শেয়ার করি না, বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করি, একটু কারেক্ট করে দিলাম, শুনে মনে হয় ধর্মের প্রতি অনুগত হয়ে যাই। আমি একটা পরামর্শ চাই, সেটা হচ্ছে শয়তানের কাছ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবো কিভাবে? ইবাদত ছাড়া কোনো রাস্তা নেই। আমি বলি যে ধর্ম আপনাকে অনেক সময় আপনাকে অসহায় করতে পারে, আবার অনেক সময় আপনাকে আতঙ্কে ফেলতে পারে। সুতরাং ধর্মকে যদি আপনি
প্রপার ইউটিলাইজ করতে চান, তাহলে আমাদের ধর্ম কোত্থেকে এসছে সেইটাকে বুকে ধারণ করার মতো মনোমানসিকতা নিজের মধ্যে তৈরি করুন। ফর এক্সাম্পল, আমি এখন মাগরিবের নামাজ পড়ে আপনাদের সাথে লাইভ করতে বসছি। আমি চাইলে নামাজটা নাও পড়তে পারতাম। আমি যদি চাইতাম যে না আমি নামাজটা পড়বো না, আমি পরে পড়বো, আমাদের আসলে সবকিছু পরে করার টেন্ডেন্সিটা আমাদেরকে অনেক দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। যার কারণে এই পরে করব বলে আমরা যতটাই চেষ্টা করি নিজের মধ্যে, আমাদের মনের মধ্যে ইমানটা হচ্ছে অনেকটা পেট্রোলের মতো। আপনি যতই মুভ করছেন আপনার ততই ইমান ক্ষয় হচ্ছে। তার জন্য আপনাকে বেশি বেশি আপনার লেগ ইউজ করতে হবে, বেশি বেশি মসজিদে যেতে হবে। যদি আপনি মসজিদে যান, সেই জায়গাটাতে আসলে শয়তানের জায়গা না, সেই জায়গায় গেলে আপনি শান্তি পাবেন। আপনার সাইকোলজিক্যাল যে সব সুদিং ইফেক্ট, সাউন্ড সাইকোলজি আর কি বলা যায়, তো আপনি সেই জায়গা থেকে বেনিফিটেড হবেন। আমার কাছে মনে হয় আমি অনেক সময় অনেক খারাপ সময় পার করা অবস্থায় মসজিদে যে কান্নাকাটি করেছি। আমি আপনাদেরকে একটা কথা পড়ে শোনাতে চাই, যদি আপনারা পারমিশন দেন। জাহিদ ভাই, আপনার যদি একটা পারমিশন থাকে, আমি একটা পড়ার কথা শোনাতে চাই। আমি কয়েকটা ওয়ার্ড বলবো আপনাদেরকে, যেটি পাঠিয়েছেন আমাদেরকে আব্দুর রব সাহেব। লিখেছেন, উনি লিখেছেন তার চোখের পানি পড়ছে। কেন পড়ছে তিনি জিজ্ঞেস করেছেন, আমাদেরকে এভাবে বলেছেন যে ঘটনাটা লিখছিল আর আমার চোখের পানি পড়ছে। কেন পড়ছে আপনারা জানেন? কারণ আমার চোখের পানি ফেলতে আমার চোখ সংকোচ করে না। আমি যখনই সুযোগ পাই আমি কাঁদি। কাঁদলে আমার মন, আমার দিল ঠান্ডা হয়। কাঁদলে আমার কাছে দুনিয়ার সকল সুখ এই দেহে আছড়ে পড়তে শুরু করে। আমি আপনাদের কাছে আমার কথা বলতে পারছি, এবং এটা উনি বলছেন যে আমি যেহেতু বলতে পারছি তাই বললাম যে সকল সুখ আমার দেহে আছড়ে পড়ছে যখন আমি কান্না করছি। তাই কান্না যদি মন হালকা করে এবং সেটা যদি মসজিদে যেয়ে হয়, আমার কাছে মনে হয় যে এই দেশে, এই পৃথিবীতে প্রপার ফিলিংস নিয়ে যদি মসজিদে যে কেউ কান্না করে, তার আসলে ডিপ্রেস হওয়ার কোনো সুযোগ নেই, এবং তাকে সে শয়তানকে অবশ্যই নিজের থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারবে। তো যাই হোক, আমরা ডাইভার্ট হতে চাই না। আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী ঘটনায়। জাহিদ ভাই, আপনাকে আমি অত্যন্ত সরি যে আমি অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছি। আমাদের প্রশ্ন করেছেন অর্ণব ইসলাম, লিখেছেন দিগন্তের তারাকে সালাউদ্দিন আর আমির সাহেবের চেয়ে খারাপ চোখে দেখে, এবং কেন দেখে সেই অজানা রহস্যময় ঘটনা বা অতীতে কি এরকম কোনো কিছু বলা হয়েছে কিনা? না না, আমি নিজেই জানি না যে তাদের মনোভাবটা তার প্রতি কেন এরকম, আমি নিজেই জানি না। একটি প্রশ্ন আছে যেটি করেছেন মাকসুদুল ইসলাম, লিখেছেন দিগন্তের তারা কি মুসলিম জিন? আমি তো তাকে এই কথা জিজ্ঞেস করিনি। আমি জাহিদ ভাই আপনাকে বলবো, আপনি প্লিজ একবার জিজ্ঞেস করবেন। আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর আমরা অনেক জায়গায় পেয়েছি। আমাদের নেক্সট প্রশ্ন করেছেন ইমাম হোসেন রাব্বি, লিখেছেন আমির সাহেব বা দিগন্তের তারা কিভাবে বুঝে যে জাহিদ ভাই বিপদে পড়েছে? এটা হচ্ছে একটা ফিলিং, তাদের অ্যাটাচমেন্টের একটা ফিলিং। অনেক সময় দেখবেন যে তাদের টেকনোলজি সেটার সাথে হলো অনেক সময় মানুষের ক্ষেত্রে দেখবে যে মায়ের একটা ফিলিং হয় হুট করে তার সন্তানের জন্য, যদি তার সন্তান বিপদে পড়ে। অনেক সময় দেখা যায় যে ভাই বোনদের মধ্যে একটা ফিলিং থাকে যে আমার ভাইয়ের যদি কোনো সমস্যা বোন টের পায়, বা বোনের সমস্যা হলে ভাই টের পায়। এইটার কোনো ব্যাখ্যা কিন্তু নেই, কিন্তু এটা হচ্ছে যে এটা একটা সেন্স, এটার কোনো ব্যাখ্যা নেই। যেমনটা আপনি একজনের সাথে মনে কষ্ট, আপনার মনে টানলে একজনের সাথে ফোনে কথা বলতে পারেন, সেভাবেই জাহিদ ভাইকে মনের প্রাণে এমন ভাবে গেঁথে ফেলেছেন আমির সাহেব এবং দিগন্তের তারা চাইলেই যখন জাহিদ ভাইয়ের বিপদ অথবা কোনো ধরনের মন খারাপ হয় তারা চলে আসতে পারে। ব্লু হ্যাটস এম্পায়ার লিখেছেন, আমি ইন্ডিয়া থেকে, আপনি কি সেই ডক্টর আলিফ যিনি ভূত এফএমে আসতেন এবং গল্প শোনাতেন? আমি কখনো গল্প শোনাইনি, আমি সবসময় বাস্তব ঘটনা অথবা স্টোরি যেগুলি যেগুলি কালেক্ট করেছি সেগুলি শোনাতাম। জি ভাই, আমি ডক্টর আলিফ, আপনি একদম সঠিক জায়গায় এসেছেন। লিপি চৌধুরী লিখেছেন, আলিফ ভাই জিনদেরও কি ধর্ম আছে জানাবেন প্লিজ। অবশ্যই আছে, জিনদের মধ্যে ধর্ম আছে। আমি শুনেছি হিন্দু জিনও আছে, আমি শুনেছি খ্রিস্টান জিন, তারা তো অনেকে ডিমন বলে, মনস্টার বলে। আমার ছেলে সারাক্ষণ ডিমন মনস্টার্স এর কথা বলে, কারণ সে স্টিভেন ম্যাগি দেখে সারাক্ষণ এইসব জিনিস বলে। যাই হোক,
আমরা সেই দিকে যেতে চাচ্ছি না। আমরা প্রশ্নোত্তর পর্বের নেক্সট প্রশ্নে যেতে চাচ্ছি। প্রশ্ন করেছেন মোহাম্মদ নাজমুল, লিখেছেন জাহিদ ভাই আপনার দেখা মতে দিগন্তের তারার চেয়ে শক্তিশালী আর কোন জিন কি আপনি দেখেছেন কি? সাত মাথার অজগর। সাত মাথার অজগর, ওকে। উনি কি দিগন্তের তারা থেকে শক্তিশালী ছিল? আমি একটা ব্যাপারে মানুষকে আসলে বলতে চাই, আমি তো অনেকগুলো কমেন্ট দেখেছি, মানুষ কেন মানে হ্যাঁ যেটা হচ্ছে আমি আপনাদের সেটা জানিয়েছি, যার কারণে মনে হচ্ছে যে তারাই এখানে হয়তো পৌঁছাতে বেটার। কিন্তু আমি আপনাদের একটা কথা বলি, দুইটা ঘটনা ঘটেছে যে আমি কল্পনাও করিনি যে আমার লাইফে আমি আরেকবার সাত মাথার অজগরকে দেখব। আমি বিশ্বাস করেন আমি কল্পনা করিনি। আমি যখন ওই ঘটনা শেয়ার করি সেটা ছিল 2015 সালের ঘটনা। তারপরে কিন্তু 6টা বছর চলে গেছে, গেল বছর আমার সামনে এই ঘটনাটা ঘটলো। এই আমি কখনো চিন্তা করিনি যে আপনাদের সাথে ঘটনাটা শেয়ার করার পরে সে আমার সামনে আসবে। যা হয় আল্লাহ তকদিরে লিখে থাকে। এখন প্রথম ঘটনাটা যেটা ঘটেছিল সেই দিন সে প্রিপেয়ার ছিল না, সে জানতোই না কি হবে এখানে। এখন যখন আপনি ছুটে যাবেন, অ্যাড্রিনালিনটা বেড়ে যায়। একটা মানুষের কথা বলছি, যদি তার রাগ ওঠে অ্যাড্রিনালিন বেড়ে যায়, সে যে জিনিসটা ক্যারিও করতে পারবে না সেটা সে ক্যারি করে ছুঁড়েও মারতে পারবে। মানে ওই শর্ট টাইমে যেই শক্তিটা তার শরীর জেনারেট করে, রাগের কারণে হোক বা ক্ষোভের কারণে হোক, অ্যাড্রিনালিনটা বেড়ে যাওয়ার কারণে। এইখানে সেই দিন সে তেড়ে আসছিল, কারণ তার কাছে মনে হচ্ছে যে সে যাকে পছন্দ করে তার লাইফ থ্রেটের মধ্যে আছে, সে তেড়ে আসছে। এই তেড়ে আসার যে শক্তিটা, এই শক্তি যদি ধাক্কা লাগে না কোনো কিছুর সাথে, এই জন্য দেখবেন যে অনেক সময় অনেক জায়গায় শুনবেন যে জিন যদি আসে মানে একটা বিকট একটা শব্দ হয়। রিজন একটাই, যে গতিতে তারা ছুটে আসে, তারা এসে কোনো মানুষের উপরে পড়ে না কখনো, তারা এসে আশেপাশের বস্তুর উপরে এসে পড়ে, যার কারণে ওই শব্দটা সংঘর্ষের একটা শব্দ হয়। তো ও সেদিন রেগেই এসেছিল, দ্বিতীয়বারও যখন আসছে সে রেগেই আসছে, কারণ হচ্ছে সে দেখেছে যে আমাকে এইভাবে বিপদে ফেলা হচ্ছে। তো ওর সাথে ও পেরে উঠতে পারবে না। যদি এমন হতো যে আমার লাইফে কোনো রিস্ক নাই, কোনো কিছু নাই, তার কোনো হেডেক নাই, তাহলে হয়তো জিনিসটা অন্যরকম হতে পারে। কিন্তু তেতে থাকা কেউ, মানে যে তেতে আছে, যে মানে খেপে আছে, মানে একটা খেপে থাকা সারও তো অনেক ক্ষতি করতে পারে না ঠান্ডা হওয়ার আগ পর্যন্ত। ব্যাপারটা একেবারে এরকম। একজন প্রশ্ন করেছেন, জুবাইর হামিম লিখেছেন, ভাইয়া মুমিন জিনদের রূপ কি সুদর্শন হয় নাকি সব জিনদের আকার বা রূপ একই রকম মানে ভয়ানক? এটা আসলে আমরা তৈরি করে ফেলেছি যে খারাপের রূপ খারাপ মানে এরকম হয়, আর ভালো রূপ এরকম হয়। তাদের অরিজিনাল রূপ খুব কম দেখা যায়। যারা দেখে, আমি যদি দেখি আমি সেটা জানাই যে এরকম দেখেছি। এছাড়া তারা আমাদের সামনে একটা স্পেসিফিক একটা রূপ নিয়ে আসে। এমনি লিমন লিখেছেন, ট্রেনটা কি আসল ছিল না মায়া ছিল? সবকিছু মায়া। গোস্ট এফএম থেকে লিখেছেন, শীতের রাত কারক ভৌতিক কথা শুনে, এভাবে চলুক ভৌতিক ঘটনা শুনে, ভূতুর স্থান, রহস্যময় এলাকা, এই সবগুলোর সাথে আমরা, আচ্ছা যাই হোক, উনি ওনার পাবলিসিটি করেছেন, আমরা পাবলিসিটি জিনিসগুলা অ্যাভয়েড করে যাচ্ছি। আমাদের ভৌতিকত মডারেটরদেরকে বলছি ওনাকে ব্লক করে দেওয়ার জন্য। আমরা আগের থেকে বলা আছে যে এখানে পাবলিসাইজ করা যাবে না, যাই হোক, স্পেশালি স্প্যাম করা যাবে না। জয় লিখেছেন, আমরা যদি কখনো বুঝতে পারি আমাদের আশেপাশে কোনো জিন আছে অথবা আমাদের ডিস্টার্ব করে, তাহলে আমাদের কোন সূরা পড়া ভালো? মনের মধ্যে যেটাই আসে সেটা বললেই হয়। মূল কথা হচ্ছে যে আপনি ভয় না পেলেই হলো, আপনি শর্ত থাকলেই হলো। তবে এখানে কিন্তু আমি যেটা জানি যে জাহিদ ভাই, আমি প্রতিদিন রাতের বেলা যদি নিজেকে হেফাজত করতে চান, তাহলে যেটা হচ্ছে যে 3 কুলের মধ্যে প্রতিটা সূরা পড়বার আগে দিয়ে অবশ্যই বিসমিল্লাহর সাথে আউযুবিল্লাহ, অবশ্যই আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম পড়ে বিসমিল্লাহ বলে প্রতিটা সূরা পড়ে, 3টা সূরা পড়ে বুকে চারিদিকে চারিপাশে শরীর মাসাহ করে থাকলে আপনি আশা করি আল্লাহর রহমতে সেফ থাকবেন। এটার ব্যাপারে কি মানে সত্যতা আছে তো না? আমি যতটুকু আমি আপনার কাছে শুনতে চাই। সবকিছু নির্ভর করে বিশ্বাসের উপর। আপনি যদি বিশ্বাস করেন কেউ আপনাকে ছুতে পারবে না, কিন্তু আপনার বিশ্বাস যদি টালমাটাল হয়ে যায় না, আপনাকে উঠিয়ে আসার মাত্র কোনো সমস্যা হবে না। প্রশ্ন করেছেন আহমেদ নিশান লিখেছেন, পর্দার উপরে শেষ ঘটনার পর তার সাথে কি আর দেখা হয়েছিল? 3 বার। হিসানুল ইসলাম জিহাদ লিখেছেন, সালাউদ্দিনকে পেরেছিল পর্দার উপরকে ধ্বংস করতে? না, পারেনি। পর্দার উপর ধ্বংস করা আসলে
প্রশ্ন কেন আসবে? যাই হোক, প্রশ্ন করেছেন শেখ মোহাম্মদ শান্ত, লিখেছেন তার প্রকৃত নাম কি? আমি একটু ওই প্রশ্নটা উত্তর দেই। জি জি। একটা তার কথা ছিল যে আমি যদি এই গেটটা বন্ধ করতে পারি, অন্তত এই গেটের কারণে, এই গেট দিয়ে ঢুকে ঢুকে যারা যারা ক্ষতি করে, অন্তত এর কারণে তো যদি 1 লাখ লোকেরও ক্ষতি হয়, তাহলে ওই 1 লাখ লোক আর ক্ষতির শিকার হবে না। তার কাজ ছিল যে এই গেটটা সে নষ্ট করবে, এই গেটটা, যে গেটটা দিয়ে আমি যাই, এই রাস্তাটা সে নষ্ট করবে, সেটা তো পারে নাই। একজন লিখেছেন ভাই বেজোস 2.0, বেজোস 2.0 এটা কি পুরাতন নাকি নতুন করে দিতাছেন নাকি? যাই হোক, আপনার প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে বেজোস পুরাতন, কিন্তু এটাকে নতুন ভাবে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি, যেটা পর্যায়ক্রমে সুআইবিও আসবে, সেটা পর্যায়ক্রমে অন্যান্য ভয়ঙ্কর ঘটনাগুলো যেগুলো আপনাদের সামনে এসেছিল, সুন্দর সুন্দর ঘটনা, সেগুলোকে আমরা নতুন করে আপনাদের সামনে রিপ্রেজেন্ট করব, যাতে একটা সুদিন ইফেক্ট আপনারা শুনতে পারেন। অবশ্যই এটা আমরা বারবার আপনাদেরকে পরিষ্কার করে বলেছি। যাই হোক, নতুন করে প্রশ্ন কোনো উত্তর দেওয়ার দরকার হতে নাও পারে, জন্য আমরা আগে থেকে দিয়ে দিলাম। শাহজামান লেগেছেন অপঘাতের মৃত্যু হলে বা আত্মহত্যা করে মৃত্যু হলে সেসব মানুষের রূপ ধারণ করে মানুষকে ভয় দেখায় কেন জিন জাতি? দয়া করে একটু ব্যাখ্যা করবেন। কোন স্পেসিফিক তো জিন জাতি নাই যারা এই কাজটা করে। এখন আপনি হয়তো একটা শোনা ঘটনায় হয়তো আপনি মনে করছেন যে এখানে এরকম রূপ ধরে দেখা গেছে বা এইটা বা সেটা, এখন এইখানে তার কারেন্ট ছাড়া অন্য কেউ থাকে না। এখন যদি কেউ রূপ ধরেও, সেটা যদি ইনভেস্টিগেশন করেন তাহলে সেটা আলাদা হিসাব। যেমন আমি যে এলাকায় থাকি, সে এলাকায় গত 1 মাসের মধ্যে অনেকগুলো ইনসিডেন্ট ঘটেছে। এখন আমি কিন্তু সে রাস্তা দিয়ে হাঁটাচলা করি, সেদিক দিয়ে যাই, আমি কিছু দেখি না। তার মানে এই না যে এটা হয়। কিছু কিছু সময় আমরা ছোট্ট জিনিসটাকে অনেক বড় বড় করে চারপাশে ছড়িয়ে দিই, মানে বদনামের জন্য। তানভীর আহমেদ একটা প্রশ্ন করেছেন, প্রশ্নটা ভালো লাগলো দেখে বলছি। মানুষ ব্ল্যাক ম্যাজিক করে জিনদের দিয়ে, আর জিনরা ব্ল্যাক ম্যাজিক করে কাদের দিয়ে, কিভাবে করে একটু জানাবেন? তারা ভাই বোন, তারা ম্যাজিশিয়ান, সবাই ভাই বোন, তারা ম্যাজিশিয়ান। এটা আল্লাহ তাদের দিয়ে দিয়েছেন, এটা তাদের ক্ষমতা। এখন তারা জাদুটা করে কিভাবে, এটা তো আমি চাইলে আপনাকে বলতে পারবো না, কিন্তু আমি আপনাকে ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই। সে তার ক্ষমতার দ্বারা আপনার মানসিকতার উপর প্রভাব ফেলতে পারে। আর আপনি যে মানুষ, আমি একটা ঘটনা শেয়ার করেছি বাবুর, তাকে কি হচ্ছে কেউ জানতো না, ঘরে কেউ কিচ্ছু জানতো না, কি হয়েছে পিছনে সেটাও জানতো না। ওই ঘরটার মধ্যে তার উপরে টর্চার করছে। কিরকম টর্চার? তাকে শুধু মানে আমরা তো ভাবলে এটাও ভাবতে পারবো যে এই গেট খুলে এখন আমাকে একটা ডাইনোসর সেখান দিয়ে নিয়ে যাবে, তাহলে আমরা এটাও ভাবতে পারি। এই পরিমাণ তাকে মেন্টাল টর্চার করেছে যে তাকে যে জিনিস ঘটেও নাই সেটাও দেখাচ্ছে, মনে মনে ভাবাচ্ছে এটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে। ফোর্স করেছে যে ফাঁস নেও। ফাঁস যখন নেয় নাই, ছেলে যখন তখনও ঠিক ছিল, সে তার মতো, সে তার লাস্ট কাজটা করে দিয়েছে। ব্যাপারটা হলো এরকম, তারা সে ক্যাপাবিলিটি রাখে আপনাকে ভিতর থেকে দুমনে মুছে শেষ করে দেওয়ার জন্য, যাতে আপনি নিজেই সেই স্টেপটা নেন। লিমান হাসান প্রশ্ন লিখেছেন পর্দার উপর জিনিসটা আসলে কি, এটা নিয়ে প্রশ্ন আমরা উত্তর অলরেডি দিয়ে ফেলেছি, আপনি একটু দেখবেন। এবং উনি বারবার একই প্রশ্ন করছেন, স্প্যাম করছেন, আপনাকে রিকোয়েস্ট করবো স্প্যাম না করার জন্য। আমাদের ফাইজুর রহমান লিখেছেন কোরআনের বিশেষ সূরা বা আয়াত করে শরীর বন্ধ করলে কোনো খারাপ বা ভৌতিক কোনো জায়গা অতিক্রম করে যাওয়ার সময় শক্তিশালী জিনের অনিষ্ট থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ হব কি? আর প্রপার শরীর বন্ধ করার নিয়মটা যদি বলতেন তাহলে খুশি হব। শরীর বন্ধ করার প্রপার কোনো নিয়ম আমার নিজেরও জানা নাই, কারণ যদি আমার ঘটনা দেখে থাকেন তাহলে আমি যে মাঠটা খাই, মাঠটা তো আমার খাওয়ার কথা ছিল না, আমি তো খাচ্ছি মাঠটা। এটাই অনেক কিছু প্রমাণ করে যে আসলে ওই সময় আমি স্ট্রং ছিলাম কিনা। আপনি স্ট্রং থাকলে আপনি হেঁটে যাবেন, কিছু হবে না। আপনি স্ট্রং থাকবেন না, আপনাকে তুলে আছা মারবে, সোজাই কথাটা এটাই। আচ্ছা, আমাদের কাছে নেক্সট প্রশ্ন হচ্ছে, প্রশ্ন করেছেন আরিফ খলিফা, লিখেছেন আমির সাহেবকে প্রায় ঘটনায় বলতে শোনা যায় যে আমরা আছি, চিন্তা করো না, বা আমরা দেখছি বিষয়টা। এখানে আমির সাহেব আমরা বলার কারণটা কি? শুধুমাত্র তো আমির সাহেবের জাহিদ ভাইয়ের হাতে থাকে একা একা, মানে বহু বছর, এটা বহু বছর শব্দ, কিন্তু এইটা ওনারা একটু পুরাতন ধাঁচের লোক, তো বহু বচন শব্দটাই ওনারা ইউজ করতো, মানে যেটা বহু বচন আমাদের ক্ষেত্রে আমরা বলছি, তারা এটা আমিকেই আমরা বলছি, মানে এটা বহু বচন শব্দটা তারা তাদের ক্ষেত্রে এক বচন হিসেবে নিচ্ছে। আমার লাইভ এখনো শেষ হয়নি, তুই দেখবে।
আমি ওকে, এখন আমি একটু পরে একটু পরে তোমাকে চকলেট দেবো। ওকে, এক্সট্রিমলি সরি, আমি চলে যাচ্ছি আমাদের নেক্সট প্রশ্নকে। মামি বাবা এখনই দিবে চকলেট আর মামি ওয়াচ। ওকে, আমি এখনই দিচ্ছি। ওকে ওকে। আচ্ছা, প্রশ্ন করেছেন লাবিব ইয়াসিন, লিখেছেন পর্দার উপরে ঘটনার পর কি সালাউদ্দিনের সাথে দেখা হয়েছিল? না, হয়নি। ওকে, প্রশ্ন একটা কথা বলতে চাই ভাই সরি আমি একটা কথা বলতে চাই, সালাউদ্দিন কোনোভাবে আমার সাথে বাউন্ড না। তার সাথে সম্পর্ক ছিল আমার চাচা, মানে আমাদের, আমি ঘটনা বলেছি যে যার দ্বারা আমি স্পষ্ট বলেছি কোন জায়গায় কি হয়েছে, সে আমার সাথে বাউন্ড। এই জন্য এইটা মনে করবো না যে সে মানে আমি যদি তার কথা বলিও, যদি সে সেখানে আসে, কেন আসলো, কিভাবে আসলো, আমি আপনাদের বলবো। মানে তার অত বেশি কোনো প্রভাব আমার উপর নেই। ওকে, আমরা চলে যাচ্ছি লিমন রাকিবের প্রশ্নে। লিখেছেন আপনি এত কিছুর মোকাবেলা করেন, হয়তো মাঝে মাঝে দিগন্তের তারা বা আমির সাহেব কখনো কখনো বিপদে এগিয়ে আসে। আপনি বারবার বলেছেন ঈমান হলো মূল শক্তি। হ্যাঁ, অবশ্যই আল্লাহ তাআলা শুধুমাত্র উসিলা হিসেবে কিছু পাঠান। আমির সাহেব ও রাতের তারা, দিগন্তের তারা, উসিলা মাত্রই মূল শক্তি আপনার ঈমান। আপনি ঈমান মজবুত করতে হলে কি করবেন, কি করেন? আপনি যখন প্রচন্ড বিপদে পড়েন এবং হতাশায় ভোগেন, আপনি কি করেন? কিভাবে আবার ঈমানকে শক্তিশালী করেন? তাহাজ্জুদ। ওকে, তাহাজ্জুদ ইজ আ নাইস আনসার। প্রশ্ন করেছেন মোহাম্মদ জুবাইর, লিখেছেন সালাউদ্দিন সাহেব দিগন্তের তারাকে কিভাবে চেনেন, কি সেই ইতিহাসের উত্তর দেওয়া হয়েছে। আমির সাহেব কেন ওপারে যাননি, উনি কি ওপারে যেতে পারেন না? ওয়াজিরে শুনবেন আপনারা কেন সে ওপারে যান না। ওয়াজিরে। সুতরাং আপনারা সবাই নোট ডাউন করতে পারেন। আমাদের নেক্সট প্রজেক্টে, আমাদের নেক্সট এপিসোডে, কয়েকটা এপিসোডের মধ্যে আমরা জানিয়ে দিব, আমরা কিছুদিন মধ্যে জানিয়ে দিব আমাদের কবে ওয়াজির আসছে, এবং ওয়াজিরের মধ্যে আপনারা অনেক প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন। সেটি জাহিদ ভাই আপনাদেরকে ক্লিয়ার করলেন। আমাদের সাথে ফারদিন বিন মিসবা লিখেছেন পর্দার উপর জায়গা মোট কয়টা আছে আপনার জানা মতে? কারণ সালাউদ্দিন বলেছিল এইটা ওইসব জায়গার মধ্যে একটা, এই জায়গা থেকে জাদু কুফরি করার তাকাজা পায়। আমার বিন্দু পরিমাণ ধারণা নেই যে এরকম কয়টা জায়গা আছে, বিন্দু পরিমাণ ধারণা নেই। আমি একটা ব্যাপারেই জানি। ওকে, সঞ্জন শিশির লিখেছেন এলাকায় অনেক ভৌতিক জায়গা আছে যেখানে অনেকে অনেক কিছু দেখেছে, আর আমি আমার জীবনে অনেকদিন সেখানে গভীর রাত হলে যেতাম যদি দেখা হয়, কিন্তু কোনোদিন কিছু দেখিনি। তারা কি শুধু স্পেশাল কাউকে দেখায়? আমি আপনার জন্য আমি এভাবে বলতে চাই, আমি আমার ক্ষেত্রে বলি, একটা ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই। দুদিন আগে আমি একটু লেট করে ঘুমাই, মানে সকালের দিকে, একদম 7টা 7:30টার দিকে। তো 8:30টার দিকে আমার ঘুম ভাঙে, আর আমার মনে হয় কি যে আমার সামনে একটা কঙ্কালা হাত আছে। আমি ইমিডিয়েট রিয়াকশন আমি উঠে বসছিলাম, কিন্তু সেখানে কিছু ছিল না। এখন সমস্যা হলো যে আমি রাতে, মানে আমি ঘুমানোর আগে আমি একটা কাজ করছিলাম, সেই জিনিসটা আমার মাথার মধ্যে ঘুরছিল, সেখানে কঙ্কালা হাতের ব্যাপারটা ছিল। তো আমার মাথার মধ্যে ওই জিনিসটা থেকে গিয়েছিল, এখন ওই জিনিসটা আমার সামনে চলে আসছে, এই জন্য কিন্তু আমি লাফ দিয়ে উঠে বসছিলাম, কিন্তু এই জায়গায় কিন্তু কোনো কিছু ছিল না। এখন আপনি স্ট্রং দেখে আপনার সাথে কিছুই হচ্ছে না, কারণ আপনার সামনে আসবে না। আর যদি থাকেও, এখন আপনি থাকলে তো আসার কথা, না আসার কথাটা তাদের ব্যাপার। যে ভয় পেয়েছে সে যদি মনে করে যে এইখানে গাছের মধ্যে দানব বসে আছে, সেই দানব, উনি মনে যদি করে যে দানব আছে, উনি হেঁটে যাওয়ার সময় ইমাজিনেশনের কারণে ওইখানে দানব না থাকলেও দেখে ফেলবে যে দানব, কারণ গাছের আকার দেখলে অনেক সময় মনে হয় যে দানব অন্ধকার। ব্যাপারটা একেবারে এরকম। ওকে, একটা প্রশ্ন করেছেন পৃথা হায়দার, লিখেছেন জিনদের উপর কোরআনের আয়াত কাজ করে, আবার এক্সোরসিজমের সময় বাইবেল কাজ করে, এটা কিভাবে? আমি মুসলিম, বিশ্বাস করি কোরআনই একমাত্র সত্য, তাহলে বাইবেল কিভাবে ইম্প্যাক্ট ফেলে? আমি আপনার লাস্ট প্রশ্নের উত্তরটা দিতে পারছি না, কারণ এটা এই মাধ্যমে বলাটা ঠিক না। কিন্তু আমি যেটা বলতে চাই যে কোরআন হচ্ছে প্রসিদ্ধতম এবং সবচেয়ে শুদ্ধ এবং সবচেয়ে আরো আপগ্রেডেড ভার্সন অফ আল্লাহ তাআলার যেসব নীতি নির্ধারিত, আল্লাহ তাআলা যেগুলি রুলস করেছেন বা যেগুলি বলেছেন করতে হবে না, সেটার বাইবেলের পরে কিন্তু কোরআন শরীফ। তো কোরআন কিন্তু আরো আপগ্রেডেড এবং আরো কনফাইন্ড ওয়েতে লেখা, এবং আরো সুন্দর করে আমাদের মেসেঞ্জার নবী করিম হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমাদেরকে এসব ব্যাপারে অবগত করেছেন, যেটা যুগ যুগ ধরে
আমাদের এখানে আমরা এখন পর্যন্ত কোরআন শরীফের আয়াত আকারে আমরা পেয়েছি, এরপরে আর কোনো আপগ্রেডেড ভার্সন নাজিল হবে না, এবং আমাদের নবীর পর কিয়ামত সবচেয়ে কাছে। আমি যা ততটুকু আপনাকে বলতে চাই, জাহিদ ভাই আপনাকে আমি থামিয়ে এটা কথাটা বলতে চাই, এটা আমার নিজের নলেজ থেকে বলছি। কোরআন যদি আল্লাহর সৃষ্টি হয়, বাইবেলও কিন্তু আল্লাহর সৃষ্টি। কিছু জিনিস দিয়ে হয়তো কাজ করা যেতে পারে, যেহেতু আমি এক্সোরসিজম নিয়ে কখনো কাজ করিনি, তাহলে আমি জানি না আসলে। তাহলে বাইবেলে যেসব জিনিস আছে সেসব জিনিসের সাথে কোরআনের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। আপনি কিছু জিনিস তো মিলাবেনই, অবশ্যই কিছু জিনিসের মধ্যে মিল নাই, কিছু জিনিস আরো আপগ্রেড করে আল্লাহ তাআলা আরো সুন্দর করে কনফাইন করে কোরআন শরীফে কোরআনে মাজিদের মধ্যে সেগুলি বর্ণনা করেছেন। সেটার তাফসীর আপনারা ভালো করে যদি কোরআনের বাংলা ভার্সনটি পড়তে পারেন। এক সেকেন্ড, জি আমি এই যে এখন জাহিদ ভাই আপনাকে নেক্সট প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞেস করে আমি জাস্ট ওকে এক সেকেন্ড হ্যান্ডেল করে আসছি। বাবা তুমি এখনই দিচ্ছি। ওকে, প্রশ্ন করেছেন রুমানা আক্তার। জাহিদ ভাই আপনার জন্য প্রশ্নটা হচ্ছে, আমির সাহেব তারাকে কেন পছন্দ করেন না? জাহিদ আপনি এখন যদি আমি আমির সাহেবের থ্রুতে বলতে চাই, ওনার কথাটা হচ্ছে যে সিম্পল থাকতে দাও তাকে, না হলে দেখা যাবে যে সে রাস্তা দিয়ে হাঁটবে। আমাদের সমাজে এরকম লোক দেখবে যে রাস্তা দিয়ে হাঁটে, গাড়ি হর্ন দিলে সে ছুটতে চায় না, অথবা দেখবেন যে আপনি যদি কিছু বলেন না সে তেড়ে আসবে। মানে কিছু লোক থাকে, এখন সে যে কোনো ক্ষমতা বলেই হোক সে এই কাজটা করে, যদি ক্ষমতার বলটা যদি তার না থাকতো সেই কাজটা করতো না, সেটা রাস্তাঘাটে হোক, চলাফেরার সময় হোক, আপনার পাশে বাসা হোক। এরকম অ্যারোগেন্ট লোকের অভাব নেই। এখন ক্ষমতার কারণেই কিন্তু লোক অ্যারোগেন্ট হয়, তার পা মাটিতে থাকে না। আর যার পা মাটিতে থাকে না সে উঠতে থাকে, কিন্তু একটা সময় আল্লাহর হুকুম হওয়া মাত্রই থাপাস করে জমিনের উপর পড়ে, আর এমন ভাবে পড়ে সে পড়ার পরে সে আর উঠে দাঁড়াতে পারে না কোনো মতে। তো আমরা কিন্তু এরকম হরেক ভুরি অভিজ্ঞতার ব্যাপারে জানি যে উঠতে উঠতে আসমানে চলে গিয়েছে, আল্লাহ থাপাস করে জমিনে আস্তে দিয়ে ফেলে দিয়েছে, আর উঠে দাঁড়াতে পারে। আমির সাহেবের পয়েন্টটা হচ্ছে এইটা যে তুমি যদি থাকো আমার ছেলে অ্যারোগেন্ট হয়ে যাবে, আমি চাই না আমার ছেলে। এইটাই হচ্ছে উনার সম্ভবত, এইটাই উনার মেইন পয়েন্ট। আমার যেটা মনে হয় যে এই কারণে উনি চায় না যে স্যার আমার আশেপাশে ঘোরাফেরা করো। কিন্তু আমি ওনাকে বোঝাতেও পারি না যে আমি আমার মতোই, আমাকে কেউ চাইলে তার মতো নাড়াতে পারবে না। আগে কি হয়েছে আর এখন কি হচ্ছে সেটা কথা না, কথা হচ্ছে যে আগে ছোট ছিলাম, এখন বড় হয়ে গেছি, যত সময় বাড়ছে তত বেশি কিন্তু আমি পরিণত হয়ে গেছি। আমি কিন্তু এখন ভালো কোনটা খারাপ কোনটা সেটা বুঝি। একটা প্রশ্ন করেছেন সাইমন আহমেদ, লিখেছেন ভাই 100% জানাবেন, জিন জাতি কি টাকা পয়সা বা ব্যাংক থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা গায়েব করে ফেলতে পারে? জিন জাতি কি মানুষের টাকা পয়সা চুরি করে? সেই হিসেবে তো এতদিন আমার কোটিপতি হওয়ার কথা ছিল, আমি হয়তো অবৈধভাবে কথাটা বললাম, কিন্তু আপনার প্রশ্নটা করার ক্ষেত্রে খেয়াল রাখা দরকার ছিল যে প্রশ্নটাই অবাস্তব। প্রশ্ন করেছেন তারিকুল ইসলাম, লিখেছেন সালাউদ্দিন সাহেব যখন জাহিদ ভাইকে ধাক্কা দেয় তখন জাহিদ ভাই ওনাকে দেখে অবাক হয়ে পড়েন। এখানে আমার জানার বিষয়টা হলো, যে জায়গায় স্বয়ং আমির সাহেব যেতে পারে না সেখানে সালাউদ্দিন কিভাবে গেল, তাও তুফানের গতিতে? আমি জানি, আমি এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি তো অবাক হয়েছে, আমি মনে করেছি যে তারা, আমি তো আগে থেকে বললাম যে আমি এক্সপেক্ট করছিলাম যে তারা, কারণ আমি একটা ফিল পেয়েছিলাম যে এখানে আমার জন্য কেউ ঢুকেছে, যেটা পরনাদের কথা মুখ দিয়ে সেটা বের হয়ে গিয়েছিল, বলেছে যে পিছনে পিছনে কেউ ঢুকছে এই জায়গায়। এখন আমি তাকে দেখে অবাক হয়ে গেছি যে সেইখানে কিভাবে আসলো, মানে এটা ওই সময়কার প্রেক্ষাপট। কিন্তু আমি আপনাদের বলবো আমি সাহেবের ব্যাপারে জাজমেন্টে এখনই যাবেন না। আমার এটা মনে হয়েছে যে আমার এই ব্যাপারটা ক্লিয়ার করার দরকার, সেই জন্য আমি ওয়াজিরের জন্য অপেক্ষা করতে থাকবো না, পারে কেন সে ওই পারে যায় না। আমি আপনাদের একটা কথা বলি, সে কি করতে পারে তার 10% সে আমাকে দেখাতে চায় না। এটা হচ্ছে না উনি, ওনার কথা হচ্ছে যে এই দুনিয়াটা তোমার, এই দুনিয়াতে তুমি আসছো, তুমি একা আসছো, তুমি কামাই করে নিয়ে যাবে একা, তুমি কি কামাই করবে সেটা তোমার ব্যাপার, আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারবো না। আকাশ নামে একজন প্রশ্ন করেছেন, পাকিস্তান থেকে সেই আসা বিভীষিকাময় রাক্ষসের সাথে কি আপনার আর কখনো দেখা হয়েছে পর্দার উপর? পর্দার উপরে তো না। ওকে। জুবাইর হামিম আরেকটি প্রশ্ন করেছেন, ভাইয়া জিন বশ করা কি উচিত নাকি একদমই অনুচিত?
জিন বশ করাই তো সম্ভব না। জিনরা আসলে মানুষের কাছে যে আসে, তারা আসে নিজ উচ্ছায় অথবা চালান দেওয়ার পর। তো চালান যে হচ্ছে জাহিদ ভাই, একটা জিনকে যে পাঠাচ্ছে, তখন তো বশ করেই পাঠাচ্ছে নাকি তাদেরকে কিছু দেওয়ার বিনিময়ে পাঠাচ্ছে? আমি একটা ছোট্ট, আমি এই ব্যাপারটা আমি ব্যাখ্যা দিব ওয়াজিরে, কিন্তু আমি ছোট্টভাবে এখানে বলি যে জিনটা আসছে অনেক সময় দেখা যায় যে তার মাস্টার তাকে সেখানে পাঠিয়েছে, বা তার মাস্টারের আনুগত্য সে করে। তার যে একজন মাস্টার আছে, আর সে মাস্টার যদি মানুষ হয়, তাহলে তো যেমন আমি সাহেব আমার কথাটা রাখবেন না, অবশ্যই রাখবেন। এখন ওইখানে দেখা যাচ্ছে যে ক্ষতি করার জন্য আসছে, এটা তার পেশা, এটা তার নেশা। এখন বশ করাটা আসলে সম্ভব না। এখন দেখা গেল যে সে তার মাস্টারের কথা শুনছে, এখন মাস্টার কি তাকে বশ করেছে? আমার মনে হয় না তা বশ করেছে, কারণ মাস্টারের সাথে তার অবশ্যই কোনো না কোনো একটা দেওয়া নেওয়ার একটা হিসেব নিকাশ আছে। বশ আসলে কেউ করতে পারে না, কোনো মানুষ পারবে না, কারণ আপনি ঘুমিয়ে থাকলে আপনার ঘাড় ভেঙে যাওয়া খুব সহজ। এখানে একজন লিখেছেন, তাহলে যে বলে মাদ্রাসার হুজুরদের জিন মিষ্টি খাওয়ার বিষয়টা, এই বিষয়টা কি ক্লিয়ার করবেন? বিশ্বাস করবেন, আমি এই জিনিসটা শুনতে শুনতে অতিষ্ঠ হয়ে গেছি যে আমাকে অমুকে বলে, আরে গতকালকে ওই মাদ্রাসায় অমুক জিন এসে মিষ্টি দিয়ে গেছে। আমি যদি জিজ্ঞেস করি এটা প্রমাণ কি, দিতে পারবে না। তো এখন আমি আপনাদের একটা কথা বলি, এই শোনা কথাগুলোর উপরে বিশ্বাস করবেন না। যদি কেউ যদি কেউ আপনার যদি মনে হয় যে না এটা সে দিচ্ছে, তাহলে সেটা দিবে, অসুবিধা নেই। আর আমার জানা মতে আমাকে যদি আমি সাহেব কোনো কিছু খেতে দেয়, আমি কি সেটা আপনাদের বলবো? প্রশ্নই আসে না। তাহলে এটা ছড়াচ্ছে কারা? এটা ছড়ানোর পিছনে একটাই কারণ, যখন মানে আপনার একটা সমস্যা হয়, আপনি দৌড় দিয়ে তার কাছে চলে যাবেন। ওই যে আপনার ব্যাক অফ দ্য মাইন্ডে মনে ছিল যে অমুকের, শুনেছিলাম যে অমুকের মাদ্রাসায় এটা হয়, অমুক আসে, অমুক দেয়, এটা দেয়, এইটাই। এখন আমি আবারও বলি, আমাকে যদি আমি হিসাব কোনো কিছু খেতে দেয়, সেটা আমি আপনাদের কখনোই বলবো না, প্রশ্নই আসে না। এইটাই হচ্ছে সিম্পলিসিটি। ওকে, আমার আরেকটি প্রশ্ন করেছেন আরমান শিকদার, লিখেছেন সালাউদ্দিন কেন দিগন্তে তারাকে আক্রমণ করেছিলেন, এবং এটার উত্তর দেওয়া হয়েছে অলরেডি। দিগন্তে তারা কি আপনার সেই চাচাকে চিনে যাকে সালাউদ্দিন চেনে? না, এটা সম্পূর্ণ আলাদা। এমনকি কখনো হয়েছে যে আমির সাহেব বা অন্য কেউ আপনাকে এক স্থান থেকে অনুষ্ঠানে নিয়ে গেছে মুহূর্তের মধ্যে, যেখানে গাড়িতে করে যেতে ঘন্টাখানেক সময় লাগে? এই ব্যাপারে অনেক গল্প শুনেছি ছোটবেলায়, তাই প্রশ্ন করা, এটা কি আদৌ সম্ভব? এটা শুধু তারা করে, আর কেউ না। তারা করতে পারে, আপনাকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যেতে পারে? হ্যাঁ, আর কেউ না। তাহলে আপনাকে যখন নিয়ে যায় তখন আপনার অবস্থা কিরকম থাকে? এটা হয় কি যে আপনি জাস্ট বেহুশ হয়ে গেছেন, আমি এটা বুঝাতে পারবো না যে আপনি ঘুমিয়ে গেছেন। আর আমরা ঘুমিয়ে গেলেই তো ঘুম থেকে জেগে উঠি, এক হিসাব যদি করি যে 1 সেকেন্ডেই হয়তো ঘুম থেকে উঠে গেলাম, মানে ঘুমালাম আর উঠে গেলাম 1 সেকেন্ড, কিন্তু এর মধ্যে 9 ঘন্টা বা 8 ঘন্টা 6 ঘন্টা পার হয়ে গেছে। আমি জানি না এখানে কি হয়ে গেছে। আমির সাহেব কখনো করে না, কিন্তু তারা পারে। আচ্ছা, এইখানে আমাদের প্রশ্ন, যেসব প্রশ্নগুলো আমরা এনলিস্ট করেছিলাম সেগুলো প্রায় শেষ। এখানে অনেকেই অনেক প্রশ্ন করছেন, আমরা হয়তো সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছি না কারণ আমাদের সময় সংকুলনের কারণে। নূর আলম সরকার লিখেছেন, আচ্ছা তা জিন তো সব রূপ ধারণ করতে পারে, তাহলে কেউ যখন কালো জাদু করে তাহলে অন্য কিছু আবদার করে খাওয়ার জন্য, এটার কারণ কি? আমি প্রশ্নটা বুঝিনি আসলে। আমার যেটা মনে হয় উনি হয়তো বোঝাতে চাচ্ছেন যে কালো জাদু করে যে কোনো কিছু খাওয়ানোর যে ব্যাপারটা হয়, উনি সম্ভবত সেটা বোঝানোর চেষ্টা করছেন। যে এখন উনি আসলে পুরো প্রশ্নটা যদি বুঝতে পারতাম বেশি সুবিধা হতো। আন্দাজের উপর প্রশ্নের উত্তরটা দিতে চাচ্ছি না। আচ্ছা, এখন নেক্সট প্রশ্ন করেছেন গেমিং উইথ শু বলে গেছেন, জিন কি নিজ ক্ষমতা বললে অন্য কেউ কিছু দেখাতে পারে নাকি যেমন মানুষ? হ্যাঁ পারে, সে আপনার সামনে দানব খাড়া করে দেবে, বিশ্বাস করতে পারবেন। আমি আপনাদেরকে বলেছি যে আমরা আসলে আমাদের এই প্রোগ্রামটা কোনো ধরনের, আমরা সবসময় সিরিয়াস প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি। আমরা চাই যে আপনারাও আমাদেরকে সিরিয়াসলি দেন, আমরা কিন্তু আপনাদের সাথে মজা করি না। যেমন মনে করেন আমরা জানি যে আপনাদের মধ্যে অনেক প্রশ্ন আছে, তা আপনাদের মধ্যে আসলে কিছু সেন্সিবল প্রশ্নগুলি আমরা সবসময় আপনাদের কাছ থেকে এক্সপেক্ট করি। আতিকা জানলে গেছেন, আমির সাহেব কি গান শোনেন? জাহিদ ভাই আপনি বলবেন। এখন যদি আমি গান শুনতাম তাহলে হয়তো উনি আমাকে
আগে দুধ চা বা আসার মারতেন, তারপর হয়তো এইসব জিজ্ঞেস করতেন। আমি আবারও আপনাদেরকে বলি, আমির সাহেব বা দিগন্তের তারা, তাদের কাউকেই আমি জাহিদ ভাই ডেকে নিয়ে আসেন না যে আমার সাথে থাকেন। তারা জাহিদ ভাইকে পছন্দ করেন ডিউ টু সাম রিজন। জাহিদ ভাই কিছু টাফ টাইম যে যাচ্ছিল, জাহিদ ভাইকে কিছুদিন তারা ফলো করেছিলেন। টাফ টাইমে যাবার পর জাহিদ ভাইয়ের কাছে তারা আরো বেশি আসতে পেরেছেন। সো কিছু রিজন আপনারা মনে রাখবেন, মনে করবেন যে জাহিদ ভাই কিন্তু তাদেরকে বসে নিয়ে এসে তার সাথে কাজ করেন না, তারা তার সাথে থাকেন এবং জাহিদ ভাই সেসব কাজগুলোর আদলে আমাদেরকে কিছু ঘটনা দেন। যেসব ঘটনাগুলো আপনাদেরকে আমরা শুধু পড়ে শোনাই। আমরা ঘটনাগুলোকে নতুন করে আপনাদের সামনে নিয়ে আসার কারণ হচ্ছে যে এই সেক্টরে আপনাদের যদি কোনো কিছু অজানা থাকে তাহলে আপনারা জানতে পারেন। তার মানে এই না যে আমরা কোনো ধরনের হেল্প বা সাহায্য করার জন্য আপনাদের সামনে আসছি। সুতরাং আমাদেরকে অন্যভাবে নেবেন না। আমাদের কাছে থাউজেন্ডস অফ মেসেজ আসে যে তার এই প্রবলেম, আমরা কিন্তু সাথে সাথে ট্র্যাশে ফেলে দিই। সুতরাং এরকম প্রশ্ন না করাটাই শ্রেয়। যেসব প্রশ্নগুলা আপনারা করছেন যে আপনাদের প্রবলেমের কথা বলে, আমরা চাইছি না সে ধরনের প্রশ্ন। এক সেকেন্ড, ওকে। তো আমার ছেলেকে একটু ম্যানেজ করতে হচ্ছে, সে বারবার চলে আসছে এখানে। আরো অনেক প্রশ্নের উত্তর, অনেক প্রশ্ন, আসলে শেষ নাই প্রশ্নের। এখানে লিখেছেন সাদিদ হাসান, লিখেছেন হোমিওপ্যাথিক ওষুধ কাছে থাকলে নাকি খারাপ এন্টিটি আসে না। আমি এই ধরনের কোনো কিছু কখনো শুনি, জাহিদ ভাই আপনি কি শুনেছেন কখনো? কোনো কিছুতে কাজ হবে না, সত্যিকার অর্থে। হোমিওপ্যাথিক ওষুধ কাজ হবে না। কেন বলছি যে এন্টিটি আসতে পারবে না? না, আমি বলতে যাচ্ছি যে যেটাই রাখুন না কেন, যা হবার তা হবে। ছোট্ট একটা উদাহরণ দিলাম, যে গেল এপিসোডে যা ঘটনা শেয়ার করেছে, সে একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারই ছিল। আমরা আপনাদের কাছে সেন্সিবল প্রশ্ন আশা করছি, সেটাই আপনারা সবসময় বজায় রাখবেন। আপনারা যারা প্রশ্ন করছেন, সেন্সিবল প্রশ্ন করতে পারলেই আমরা সেসব প্রশ্নগুলো নিচ্ছি। আচ্ছা, এমআরএইচ রিয়া হোসেন লিখেছেন কারা বেশি শক্তিশালী, মানুষ না জিন? এখন শক্তিশালী যদি কথা বলি, মানুষের, আমাদের দুনিয়াতে তো মানুষই। এখন আমাদের দুনিয়া থেকে বাইরে থেকে যদি একজন আসে, সে যদি তার শক্তি প্রদর্শন করতে পারে আর সেটা যদি আমরা হ্যান্ডেল না করতে পারি, তাহলে সে শক্তিশালী। এই প্রশ্নটা না করাটাই উত্তম, কারণ এই দুনিয়াতে খেলাফত আল্লাহ আমাদের দিয়েছেন, তো আমরাই আপাতত তাদের উপরে। ফয়সাল আহমেদ লিখেছেন জিনদের নাম ধরে ডাকলে কি জিনরা চলে আসে? হ্যাঁ। এমডি তরিকুল লিখেছেন ভাইয়া আমাদের ঘরের চালে রাতের বেলা কি যেন হাঁটা চলাফেরা করে, অনেক বড় কিছু, এগুলো কেন এমন হতে পারে? আগে একবার দেখুন যে এটা কোনো বন্যপ্রাণী কিনা। অনেক সময় বিড়াল হাঁটাচলা করে, অনেক সময় দেখা গেছে যে, আপনি হয়তো জানেন না, বন বিড়াল চারপাশে থাকে, অনেকে জানে না যেটা বন বিড়াল, মানে অনেকে বাগদাস হিসেবে জানে। তো এইরকম প্রাণী আগে চলাফেরা করে কিনা, আগে সেটা একবার দেখুন। বাইজিদ হোসেন লিখেছেন আগুন দেখলে কি জিন ভয় পায়? না। ওকে, জিনদের কি আলাদা একটি জগৎ আছে? কথা বলি আমি, হয়তো প্রশ্ন না বলে থেমে যাওয়াটা আমার ভুল। অনেক জায়গায় দেখবেন যে আগুন দিয়ে বলে যে এটা হয়, আর সেখানেও দেখবেন যে একটা মানে রেসপন্স আসে যে না আমি ভয় পাচ্ছি। এটা একটা ন্যাকামি, এর বাইরে কিচ্ছু না। কারণ হচ্ছে কি, আপনার যদি মনে হয় যে ওই সময় সে হাজির নাজির বলে সে চলে গেছে, আপনি ঠিকই 1 মাস পরে আবার তাকে সেই লোক যার উপর থেকে তাকে সরিয়েছেন তার উপরেই পাবেন। এগুলো জাস্ট ন্যাকামি আর সময় নষ্ট করা। কারণ তাদের মূল কাজ আপনারা জানেন না, আমরা জানি না। তারা পজেস্ট করে, তারা তাদের মূল কাজে আমাদের নজর যাতে না পড়ে সেই জন্য তারা পজেস্ট করে। মূল কাজটা চলছে আরেক জায়গাতে। আমি জাস্ট একটা কথা, লাস্ট প্রশ্ন এটা নিচ্ছি যে জিনদের কি আলাদা জগৎ আছে কিনা, এটার ব্যাপারে পবিত্র কুরআন শরীফ এবং হাদিস করিমেও আমাদের নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম পরিষ্কার করে বলে গেছেন। এবং হাদিস শরীফে অনেক কিছুই আছে যে আপনারা এই জগৎ এবং পর্দার উপরের জগৎ, আমি আবারও বলছি, পর্দার উপরের জগৎটা আমরা দেখতে পাই না, তবে আমরা এমন সময় সেটা দেখতে পাবো যে সময়টায় আমাদের দেহ তার রুহের সাথে থাকবে না, দেহটা আলাদা করে পৃথিবীর একটা অংশ হয়ে পড়ে থাকবে এবং পর্দার ওপারে চলে যাবে আপনার রুহটা, যেটাকে বলা হয় বারজাকের জিন্দেগি।
এই পর্দা একটি পর্দা এবং জিনদের পর্দা আরেকটি পর্দা। তারা পৃথিবীতেই বসবাস করছে, আপনার সাথেই বসবাস করছে, কিন্তু তাদের ডাইমেনশনে আপনি আপনার ডাইমেনশন মেলাতে পারবেন না, আপনি তাদের ডাইমেনশনে যেতে পারবেন না। সাধারণ মানুষ হয়ে তাদের ডাইমেনশনে তারা কি করছে তাদেরকে দেখতে পারবেন না। তাদেরও বিয়ে হচ্ছে, তাদেরও বাচ্চা হচ্ছে, যেভাবে শারীরিক উপায়ে আমরা বড় হচ্ছি, যেভাবে তারাও বড় হচ্ছে। তাদের সময়কালটা ভিন্ন, আমাদের সময়কালটা ভিন্ন। তাদের থেকে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যিনি আছেন শয়তান, যিনি আপনাকে প্রতি মুহূর্তে ভুলিয়ে ভালিয়ে কাজ আপনাকে আপনার দিশা অথবা আপনার প্যাথ চেঞ্জ করে দিচ্ছে। তো তাদের সেক্টরটা অবশ্যই আলাদা, তাদের পর্দার সাইডটাই আলাদা। আমরা পৃথিবীতে আছি, আমরা পাপ করছি, আমরা পুণ্য করছি, তারাও পাপ করছে, তাদের পুণ্য করছে। তারাও তাদের সওয়াব এবং তাদের জবাব দিতে হবে খারাপ কাজের। আমাদেরও ভালো কাজের জন্য সওয়াব পাবো আমরা, এবং খারাপ কাজের জন্য আমাদেরকেও জবাব দিতে হবে। সুতরাং তারা এবং আমরা হচ্ছে আল্লাহ তাআলা দুটো ক্রিয়েশন। আল্লাহ তাআলা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ক্রিয়েশন হচ্ছে ফেরেশতা, যাদের কোনো ধরনের সওয়াল জবাব হবে না। তারা সারাক্ষণ আল্লাহর অনুগত এবং আল্লাহর গুণগানে লিপ্ত থাকে। তারা কখনো আল্লাহর আল্লাহর নিয়মের বাইরে কোনো কাজ করেন না। কিন্তু আমরা প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর নিয়মের বাইরে কাজ করে থাকি বিধায় আমাদের শাস্তি হবে। যদি না কাজ করি তাহলে আমরা মুমিন বান্দা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করব। এরকমটাই আমাদের কোরআন শরীফে উল্লেখ করা আছে। সুতরাং পর্দার ওপারটা আপনি তখনই জানতে পারবেন যখন আপনি মৃত্যুবরণ করবেন। আবারও পরিষ্কার করে বলছি, আপনি পর্দার ওপারটা তখনই ফিল করবেন যখন আপনার দেহ থেকে আপনার রূহ আলাদা হয়ে যাবে, বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তখন আপনার রূহটাই বারজাকের জিন্দেগি বরণ করে নিবে। সেই বরণ করা বারজাকের জিন্দেগিটাই পর্দার ওপার, যেটি সম্পূর্ণ আসল পর্দা। এবং এই পর্দা যখন আপনার চোখ খুলে দিবে, আপনি মৃত্যুর ঠিক আগ মুহূর্তেই আপনার পর্দা সরে যাবে, চোখ থেকে পর্দা সরে যাবে। আপনার কাছে মালাকুল মত আসবে, আপনি দেখতে পাবেন। তারা হয়তো অরিজিনাল মালাকুল মত আপনার কাছে আসতেও পারে যদি আপনি মুমিন হয়ে থাকেন, অথবা মালাকুল মতেরও বহু অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে যারা এসে তার রুহটা শরীর থেকে বের করে নিয়ে যায়। এখানে দেখার বিষয় ভিন্ন। পর্দা যখন আপনার চোখের থেকে সরে যাবে তখন আপনি দেখবেন মালাকুল মত কিভাবে আপনার সামনে আসছে। কেউ খারাপ রূপে আসে, কেউ সুন্দর সুগন্ধি মেখে আসে এবং তাকেও সুন্দর সুগন্ধিতে জড়িয়ে পর্দার উপরে নিয়ে যায়, যেটিকে বলে বারজাকের জিন্দেগি। যেটাকে অবশ্যই সেগুলো নিয়ে বহু ধরনের কন্ট্রোভার্সি আছে। এই ধরনের প্রশ্ন এবং কন্ট্রোভার্সিতে আমরা যেতে চাচ্ছি না। আমরা আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে ভালো কাজ করার তৌফিক দিক, এবং আমরা এই প্রশ্নগুলো, যেসব প্রশ্নগুলো আপনারা করছেন সেগুলো রেখে দিচ্ছি। এবং আপনাদের কাছ থেকে সামনে যখন পোস্টমর্টেম করা হবে আমাদের কোনো ঘটনার, তখন অবশ্যই আমরা সেসব জিনিসগুলো নিয়ে আবারও জাহিদ ভাইকে নিয়ে হাজির হব। আমরা চাচ্ছি যে আপনাদের সামনে এখনই সবকিছু রিভিল না করতে। সামনে ওয়াজির আসছে, আপনাদের সবাইকে জানাবো। ওয়াজিরের জন্য বেশি বেশি করে আমাদের চ্যানেলের লিঙ্কটি সবার কাছে পৌঁছে দিন। চ্যানেলের লিঙ্কটি পৌঁছে দিলে আরো মানুষজন আমাদের চ্যানেলের ব্যাপারে জানতে পারবে। এবং আজকে থেকে আমার যেসব লাইভ হবে সব ইউটিউব চ্যানেলে হবে। সুতরাং আমার যখন লাইভ হবে, আপনারা যখন কোনো ধরনের নোটিফিকেশন পাবেন সেটা ইউটিউব থেকে হবে। সুতরাং আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। জাহিদ ভাই, আপনাকে স্পেশালি ধন্যবাদ। আপনি ওয়াজির নিয়ে এবং সামনে আমাদের ভৌতিকতার সাথে কি ধরনের ঘটনা শেয়ার করবেন সে ব্যাপারে যদি ছোট করে হিন্ট দিবেন আমাদের লিসনারদের। আমি তো আসলে ফলো করি, মানে লিসেনাররা কি বলে এই জিনিসটা আমি লক্ষ্য করি। তো আমি ডিসাইড করলাম, যখন আমি দেখলাম যে একটু কনফিউশন হচ্ছে আমি সাহেবকে নিয়ে, তখন আমার মনে হলো যে আমার বলে দেওয়া দরকার যে কেন সে ওই পারে যায় না, কেন সে ওই পারটা যায় না। তো সেটার জন্য আমাকে ওয়াজির শোনাতে হতো। কারণ আমি যদি এই কেসটা ঘটনা যদি আমি আপনাদের না শোনাই, তাহলে আপনারা ওনার পটেনশিয়ালিটি কিরকম, মানে ওনার ট্রু পটেনশিয়াল কিরকম, উনি আপনি সেটা জানতে পারবেন না। হয়তো মানুষ মনে করে যে সে কিছু করে না দেখে মনে করে যে সে দুর্বল, তার ক্যাপাবিলিটি সম্পর্কে মানুষ জানতে পারবে সেদিন। তারপরে আমি এইটাও শোনাবো যে আসল রূপে উনি এসেছিলেন। আমি বলেছিলাম যে একদিন উনি তার আসল রূপে এসেছিলেন, তারপরে উনি বারবার সেটার জন্য আফসোস করেছেন। সেইটাও আমি আপনাদের শোনাবো, যাতে অন্তত বুঝতে পারেন যে আমি সাহেবের সাইকোলজিটা কি, কেন সে মাটির উপরে চলে না, সে সবসময় কেন মাটির উপরে ধীরে সুস্থে, মানে মাটির স্পর্শে রেখে চলে, সে কখনো হাওয়ায় ভাসে না। ওকে জাহিদ ভাই, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য, আজকে লাইভ প্রোগ্রামে সরাসরি আমাদের সাথে উপস্থিত থাকবার জন্য। এবং আমরা আজকের প্রোগ্রাম একদম শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।
এবং জাহিদ ভাই আপনাকে অনেক বেশি ধন্যবাদ আমাদেরকে এত ভয়ঙ্কর ঘটনা শেয়ার করার জন্য। এক সেকেন্ড, আমি আবার আসছি। জোহার, 1 মিনিট, আমি শেষ করছি। ওকে, তুমি ডেবেটিং করবে আমার সাথে, তুমি ডেবেটিং করবে আর ওকে, তার প্রশ্ন শেষ নাই। সো এক্সট্রিমলি সরি অ্যাবাউট দ্যাট। ইনশাআল্লাহ আমরা সরাসরি আপনাদের সামনে আরেকটি পোস্টমর্টেম নিয়ে আসবো, যদি আমি সময় পাই, তাহলে আমি দেখা হবে বেইজিংয়ের নতুন অবস্থায়। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে সবাই বাসায় সাবধানে থাকবেন। নতুন রেস্ট্রিকশন সবাই সেগুলো ফলো করবেন। আজ আসছি। Imagine talking about the arc of batsmen. A lot of different batsmen have different backlifts. সাবস্ক্রাইব করুন সোনি 8, ক্লিক করুন বেল আইকন। So if you have an expansive one like Mahendra Singh Dhoni, really has to come back down quickly, the bat speed, to make contact, the timing right. But that's where the skill comes in. It's easy to put it in theory, but to practice it, ball after ball, and look at that. Oh, magnificent. 3 classic shots by Tamim Iqbal. Oh, that's terrific. You are awed by Tamim Iqbal, the class, and just the ease with which he plays that shot. Yeah, he just holds that. Look at that. All the power, and the core is so strong, and he holds that position. He's not playing or just trying to throw the momentum of the body behind the shot. It's just the arc and that shot efficiency you spoke about. That was encapsulated in that shot. কেন খাবে না? কেন? রান্না কি ভালো হয়নি? কথাকে করে ফেলবো আমি। আমার সাথে চালাকি, শুধু মাথায় চিন্তার ভার চাপিয়ে দেওয়া। সব কটার মাথা আমি তলোয়ার দিয়ে ঘ্যাচাং ফু করে দেব। কি পাগলের মতো করছো বলো তো? দরজার বাইরে দাস দাসী রক্ষী সব দাঁড়িয়ে রয়েছে, শুনতে পেলে কি কাণ্ড হবে বলো তো? আমি পাগল, আমি পাগল হলে সকলে বদ্ধ উন্মাদ। এই কে আছিস? সব উন্মাদ গুলোকে বেঁধে নিয়ে আয়, বিচার করব আমি। সব কটাকে পাগলা গারদে ভরে দেব, আর সব চাইতে আগে ভরবো এই রানীটাকে। কি হলো ঠাকুর? অমন স্থির বুদ্ধি মানুষটার রাতারাতি কি হলো? মানুষটার কি হলো? মানুষটা রাতারাতি মানুষ বনে গেল। এবারে তো হাওয়ায় উড়বে, উড়তে উড়তে চলে যাবে সেই চাঁদের দেশে। কি হলো? অমন চোখ পাকিয়ে আমার দিকে তেড়ে আসছো কেন? চাঁদের দেশে চলে যাব আমি, যাব চাঁদের দেশে। সঙ্গে যাবে কে? বাড়িতে আছে বোকা রানী, তোমার বেঁধেছে। Well, he relies on his excellent eye, and he's got a good punch. বুঝলি, মাটি কোপানো হয়ে গেলে গাছের ছোট ছোট চারাগুলো পুঁতে দেব। গাঁদা, টগর, অপরাজিতা, গোলাপ থাকবে না? গোলাপ? হ্যাঁ, গোলাপও থাকবে। আর বড় হলে যখন গাছগুলো ফুলে ফলে ভরে যাবে, তখন যা সুন্দর দেখতে লাগবে না। আমি কিন্তু এখানে একটা ফুলও কাউকে ছিঁড়তে দেব না। ফুল ছিঁড়লে গাছেদের খুব কষ্ট হয়, আমি জানি। বাহ, তোদের তো দেখছি গাছেদের প্রতি খুব ভালোবাসা। বুঝলি, গাছেদের সব সময় ভালোবাসবি, তাদের আদর যত্ন করবি। জানিস তো, গাছ আমাদের শুদ্ধ বাতাস দেয়। বুক ভরে সেই বাতাস নিয়ে আমরা বেঁচে থাকি। তাহলে তো বলতে হয় গাছই আমাদের প্রাণ। একদম ঠিক কথা। দাদু, তাহলে আমরা চলি? হ্যাঁ রে, অনেকটা বেলা হয়ে গেছে। যা যা, বাড়ি গিয়ে সব চান খাওয়া সেরে নে গিয়ে যা। বলি, তোমার আক্কেলটা কি বলতো? সকাল থেকে বাচ্চাগুলোকে দিয়ে খাটিয়ে নিয়ে
এখন বাড়ি গিয়ে খেতে যেতে বলছো? ওরা কোথাও যাবে না। তোমরা যেমন বাগান চর্চা করছিলে, আমিও তেমন রান্না চর্চায় ব্যস্ত ছিলাম। হ্যাঁ, রান্না বান্না সব হয়ে গেছে। জানি জানি, তোরা সব চান করে আয়। আজ সকলে একসাথে খাবো ভাত আর মাছের ঝোল। মাছের ঝোল ভাত, এই না হলে আমাদের দিদিমা। শুধু তোদের দিদিমা? কার বউ সেটা আগে বল। গোপাল দাদা, আরে এক্ষুনি একবার রাজবাড়িতে চলো, রানীমা ডেকে পাঠিয়েছেন, খুব বিপদ। কেন, কি হয়েছে? মহারাজ কেমন করছেন? বলো কি? চলো তো দেখি। বলছি এই ভাতটা অন্তত খেয়ে যাও। সময় নেই গিন্নি, সময় নেই। Well, if you remember, Jawaharlal Srinath, he used to be primarily in Dhaka bowler. And then কি হয়েছে রানীমা? to learn ঠিক বুঝতে পারছি না, তবে ওই মহারাজের কিছু মানসিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। মানে আজ সকাল থেকে কিছু পাগলামির লক্ষণ দেখা গেছে। সকালে ঘুম থেকে উঠে কিছুক্ষণ ঘুম মেরে বসেছিলেন। আমি জলখাবার এনে যেই দিতে গেলাম, অমনি খাবারের থালা হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। আমি যখন এলাম তখন দেখি পাগলের মতো চিৎকার করছেন। আমাকে দেখে তো প্রায় মারতেই এলেন। কোনো মতে ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি। ঘুম ভাঙলে কি হবে জানি না। এসব কি শুনছি? হ্যাঁ, এসব কি শুনছি? মহারাজ নাকি রাতারাতি পাগল হয়ে গেছেন। আহারে, শেষে কিনা পাগল হয়ে গেলেন। এখনই ওই পাগল করে হইচই করবেন না তো। আমি তো এসে গেছি। শেষ অব্দি কি হয় দেখি। খাবার হাজির 30 মিনিটে। যতই নারী ধরে করো না কেন চাপাচাপি, তুমি আর কিচ্ছুটি করতে পারবে না বাপি। মহারাজের খাবারের সাথে রান্নার লোককে দিয়ে যা জিনিস মিশিয়ে দিয়েছি না, মহারাজ এখন আধ পাগলা হয়েই থাকবে। কি বুঝছেন রাজবৈদ্য? আচ্ছা, উনি আবার আগের মতো স্বাভাবিক হয়ে যাবেন তো? আমি কিন্তু আশা ছাড়িনি রানীমা। তবে ঘুম ভাঙার পর ওনার ওই প্রতিক্রিয়াটা দেখে তারপর ওষুধ দেব। আচ্ছা, কি করে এটা হলো বলুন তো? আমাদের চিকিৎসা শাস্ত্রে এর নাম চিত্ত বৈকল্য। অতিরিক্ত ক্রোধ বা ওই মানসিক চাপ কিংবা ওই খাদ্যে বিষক্রিয়া থেকে এই রোগের উৎপত্তি। মহারাজের রাগ কিংবা মানসিক চাপ কোনোটাই তো ছিল না। আচ্ছা রানীমা, কাল রাতে মহারাজ কি খেয়েছিলেন? এই মরেছে। গোপাল তো ঘুরে ফিরে সেই খাওয়ার কথায় আসছে না। এই বেলা সরে পড়তে হবে। আচ্ছা, রাজ জ্যোতিষীকে কি খবর দেওয়া হয়েছে? না। আমি তাকে একবার ডেকে আনি। মহারাজের কুষ্ঠি দেখে বলুক মহারাজের এখন সময় কেমন যাবে। রাতের খাবারের কথা উঠতে মন্ত্রী রাজ জ্যোতিষীকে ডাকতে চলে গেল কেন? আচ্ছা বলুন না রানীমা, মহারাজ রাতে কি খেয়েছিলেন? ওই তো লুচি, তরকারি আর ক্ষীর। খাবার কি আপনি এনেছিলেন? না, কাল আমার শরীরটা ভালো ছিল না, তাই রান্নার লোকই মহারাজের খাবার নিয়ে এসেছিল। কি বুঝছেন রাজবৈদ্য? আমি কিন্তু আশাবাদী। এইরকম চিত্ত বৈকল্যের কটা স্তর থাকে। এই যেমন ধরুন ওই প্রথমটা মারমুখী, তারপর
তারপর ওই শিশুর মতো আচরণ, আর তারপর পুরোপুরি গুম মেরে যাওয়া। এখন উনি ওই দ্বিতীয় স্তরে আছেন। আর ঘুম মেরে গেলে কথা বলে বা ওই গল্প শুনিয়ে হাসাতে হবে। হ্যাঁ, হাসাতে হবে। আর এই করলেই দেখবেন ওই সব পুরনো কথা মনে পড়ে যাবে। হ্যাঁ, মনে পড়ে যাবে। তবে তখনও যদি উনি না হাসেন, তখন কিন্তু গোপাল পারবে তো তোমাদের মহারাজকে হাসাতে? চেষ্টা করবো রানীমা। না গোপাল না, শুধু চেষ্টা করলেই হবে না, হাসাতেই হবে। তোমার উপর আমার অনেক আশা ভরসা গোপাল। কিন্তু রানীমা, আমি কি আর সেই গোপাল আছি? আমার গল্প বলার ধার যে অনেক কমে গেছে রানীমা। তবুও তুমি মরা হাতি লাখ টাকা। কি খুঁজছো গো গোপাল দাদা? আচ্ছা, মহারাজ কাল রাতে ক্ষীর খেয়েছিলেন তো? হ্যাঁ, মানে খেয়েছিলেন। পাটিটা কোথায়? ওই যে পড়ে আছে। অনেকটাই অবশিষ্ট রয়েছে দেখছি। না, এখনো ভালো আছে দেখছি। এটা দেখে নে। না, ওটা আমি খেতে পারবো না। খেলেই যদি ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুমিয়ে পড়বি মানে? দেখো গোপাল দাদা, আমার সাদা মনে কাদা নেই। মন্ত্রী মশাই কাল আমার হাতে একটা পুড়িয়া দিয়ে বললেন মহারাজের ঘুম আসে না, তাই ওই রাতের ক্ষীরের সাথে এটা যেন মিশিয়ে কি পুড়িয়াটা আছে? হ্যাঁ, আছে। এখনো ওই পুড়িয়ার মধ্যে একটু গুঁড়ো পড়ে আছে। কাছে আসার গল্প। দেখো গোপাল দাদা, দেখো গোপাল দাদা, আমার কিন্তু সাদা মনে কাদা নেই। দেখো আমি যেন আবার কোনো ওই বিপদে না পড়ি। না, কোনো বিপদে পড়বি না। শুধু যখন বলবো সকলের সামনে সত্যি কথাটা বলবি। আর মন্ত্রীকে এসব কথা বললে না, জ্যান্ত পুঁতে ফেলবো। কথাটা মনে রাখিস। যাই গো গিন্নি। যাও গো যাও, দেখো যদি হাসির গল্প শুনিয়ে মানুষটার স্মৃতিশক্তি ফিরিয়ে আনতে পারো। আজ কিন্তু খুব ভয় করছে গিন্নি। কেন ভয় করছে কেন? তুই না হাসির রাজা। তবুও দেখো, এতদিন যা বলেছি, যা করেছি, সেসব তো নিছক হাসি তামাশা। কিন্তু আজ যে জীবন মরণ সমস্যা। তবুও বলছি, মাথার ওপর ভগবান আছেন, তিনি তোমাদের ঠিক এই বিপদ থেকে রক্ষা করবেন। দাদু, তোমার সাথে আমরাও যাব। যাবি? চল তাহলে। তোরা থাকলে যদি গল্পটা আরো জমিয়ে বলতে পারি। তোরাই তো আমার আসল শক্তি রে। সেই কখন থেকে মহারাজকে রাজসভায় এনে বসানো হয়েছে, কিন্তু কি হলো? গোপালের তো দেখা নেই। দেখুন গিয়ে, গল্প শোনাবার ভয়ে সে হয়তো তল্পি তল্পা গুটিয়ে মাসির বাড়ি চলে গেছে। আরে বাবা, পাগল মানুষকে কি আর শুধু গল্প শুনিয়ে ভালো করা যায়? কেন যাবে না মন্ত্রী মশাই? দুরন্ত বাচ্চাকে মা যদি গল্প বলে ঘুম পাড়াতে পারে, তাহলে অবোধ মহারাজকে গল্প বলে হাসিয়ে ভালো করা যাবে না কেন? ঠিক আছে, দেখো তাহলে চেষ্টা করে। গল্প বলো। কিসের গল্প শুনবেন মহারাজ? ভূতের? না, রামগরুরের ছানার। এবার ঠেলা সামলাও। তাহলে শুরু করি। শুনুন, আমি তখন কৃষ্ণনগরে আসিনি। কাজের খোঁজে এদিক ওদিক ঘুরছি। ঘুরতে ঘুরতে পথ হারিয়ে চলে গেলাম গভীর এক বনের ভেতর। বাপরে বাপ, কি বলবো, কি গভীর সে জঙ্গল। ওরে বাবারে, পথ হারিয়ে কোথায় এসে পড়লাম রে? কিন্তু বাঘের জঙ্গল। ঠাকুর রক্ষে করো।
ওরে বাবা, শুধু বাঘ নয়, এ জঙ্গলে ভাল্লুকও আছে দেখছি। কি করি? হ্যাঁ, সামনের এই গাছটায় উঠে পড়ি। সারা গাছটা থেকে কেমন যেন একটা গুনো গুনো গন্ধ ভেসে আসছে না? এ তো মহুয়া ফুলের গাছ। মহুয়া ফুল খেতে ভাল্লুক তো খুব ভালোবাসে, খেতে খেতে মাতাল হয়ে যায়। দাঁড়া বেটা, আজ তোকে মহুয়া ফুল খাইয়ে মাতাল করে এখান থেকে পালাবো। It's all about parameters like that speed, that angles, that lift, follow through, and impact angles, etc. brings a whole new perspective to the game. Add to that, the speed is synchronizing. The shot if you change it. মহুয়া খেয়ে ভাল্লুকটা কি শেষে মাতাল হয়ে গেল? গোপালের গল্প শুনে মহারাজ কিন্তু সাড়া দিচ্ছেন। এটা খুব ভালো লক্ষণ। হলো মানে? তখন তার সে কি অবস্থা, শুধু টলে আর মাটিতে লটকে লটকে পড়ে, শুধু টলে আর মাটিতে লটকে লটকে পড়ে। আমি তখন, বাবা ভাল্লুক সোনা, তুমি তাহলে গড়াগড়ি খাও, আমি যাই কেটে। আরে বা, ভাল্লুক হলেও বেশ ভদ্র আছে দেখছি। মাতাল হয়েও হাত নেড়ে আমাকে কেমন বিদায় জানাচ্ছে। তা তোর গল্পের মধ্যে রাম গরুরের ছানা কোথায়? শুধু বাঘ ভাল্লুক শোনালে চলবে? আছে আছে, সে ভয়ঙ্কর দৈত্য রাম গরুরের ছানা আছে ঝোপ ঝাড়ের অন্তরালে, গাছগাছালির আড়ালে। তাকে দেখতে না পাওয়া গেলেও সে কিন্তু আড়াল আবডাল থেকে সব দেখে যাচ্ছে। সময় হলেই ঘ্যাও করে ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়বে। আমি এই জঙ্গলের রাজা, এখানে কেউ হাসে না, হাসলে পরেই মারবো তাকে বাড়ি। ওরে বাবা রে, এ তো রাম গরুরের ছানা। রাম গরুরের ছানা, তোর লেজটাকে এই গাছের গুঁড়ির সাথে আচ্ছা করে গিঁট দিয়ে বেঁধে দি, তারপর দেখি কত টানাটানি তুই করতে পারিস। নে বেটা, এবার টানাটানি করে নিজেকে ছাড়া দেখি। জানিস না তো কার পাল্লায় পড়েছিস? এবার তোকে কাতুকুতু দেব। আমি যত কাতুকুতু দিতে থাকি সে তত চেঁচাতে থাকে। না হাসবো না, না না হাসবো না, না না হাসবো না, না না এই কুতু দেবে না, কুতু দেবে না, না আমি হাসবো না। আরে বেটার গোটা চামড়াটাই তো পড়ে রইলো, আর আসল রক্ত মাংসের গোটা রাম গরুরের ছানাটা পালালো। হাসিয়ে হাসিয়ে রাম গরুরের ছানার ছাল খুলে নিলে। আমার গল্প কিন্তু এখনো শেষ হয়নি মহারাজ। চারপাশে তখন অনেক বাঘের আওয়াজ। তাদের হাত থেকে বাঁচতে আমি তখন ওই ছাল ছাড়ানো রাম গরুরের ছানার খোলের মধ্যে ঢুকে পড়লাম।
বাঘেদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাচ্ছে বটে, কিন্তু বড্ড খিদে পেয়েছে যে। দূরে একটা ছোট তাঁবু দেখা যাচ্ছে না? যাই, ওখানে গিয়ে দেখি কোনো খাবার টাবার পাওয়া যায় কিনা। চারিদিকে কি বাঘের গর্জন, আজ বুঝি আর রক্ষে নেই। ওরে বাবা রে, ভূত! এই যে বাঘের থেকে ভয়ঙ্কর। ওরে বাবা, তোর পায়ে পড়ি, আমায় খাসনি বাবা। দূর মশাই, কাঁদবেন না তো, কিছু খাবার থাকলে দিন, খুব খিদে পেয়েছে। তুমি ভূত নও? আরে ভূত হতে যাব কোন দুঃখে? ছাল ছাড়ানো রাম গরুরের ছানার খোলের মধ্যে ঢুকে পড়া আমি একটা মানুষ। শুনুন মশাই, কোনো ভয় নেই আপনার। আমাকে দেখে বাঘেরা সব পালিয়ে গেছে। সত্যি কি মিথ্যে সেটা বাঘ এলেই টের পাবেন। তা আপনি কে বলুন তো? আমি কৃষ্ণনগরের রাজা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র। বনে শিকারে এসেছিলাম, কিন্তু ওই বাঘের ভয়ে আমার সেনাপতি, সৈন্য, সামন্ত সব পালিয়ে গেছে। তা তাঁবুর কোণে ওই যে টিং টিঙে ঝাঁটার কাঠির মাথায় আলুর দম মার্কা লোকটা, ওটাকে? ওটা আমার অকম্মার ধাড়ি নচ্ছার মন্ত্রী। তুমি কে ভাই? আমি গোপাল, শ্রীযুক্ত গোপাল পরামানিক। একটা কাজের খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছি, আমায় একটা কাজ দিতে পারেন? দিতে পারি মানে? তুমি আমার প্রাণ বাঁচালে। আমি তোমাকে আমার রাজসভায় নিয়ে গিয়ে ভাঁড় মানে বিদূষকের চাকরি দেব। কি মজা, কি মজা! এই না হলে গোপাল, গল্পে ভাল্লুক এলো, বাঘ এলো, আবার রামগরুরের ছানা, শেষে আবার আমিও এসে গেলাম। সত্যি গল্পের মতো গল্পই বটে। আগের কথা আপনার সব মনে পড়ে গেছে মহারাজ। তুমি ভালো হয়ে গেছো, পুরোপুরি ভালো হয়ে গেছো। গোপাল, কি বলেছিলাম তোমায়? মরা হাতি লাফ। যে কোনো ক্ষতিকর জীবাণু থেকে সুরক্ষা পেতে ব্যবহার করুন সেপনিল হ্যান্ড স্যানিটাইজার। টয়লেট শেষে লাইফ বয় হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে হাত ধুয়ে থাকুন, সুরক্ষায় 10/10। ডমেক্স টয়লেট রাখে ফ্রেশ 100 ফ্ল্যাশ পর্যন্ত, তাই ব্যবহার করুন ডমেক্স ফ্রেশ গার্ড। Continue, and there's a big shot for two, and they commit. Good understanding, and it was really well placed. Oh, that could be out! That's taken the words out right out of my mouth, and it's because of indifferent running by Mohammad Shahzad. Was ambling. Thought he was going to make his ground. Good work from the man in the teeth. Good presence of mind to get the throw away. The Dettel 100% sure decision is pending. I don't think it's pending, Atta. Well, he's gone. He's nowhere near it. And a good, really good piece of fielding from the deep to ensure that he threw at the non-striker's end. That all 100% sure decision is out. So Mohammad Shahzad goes after a quick fire, 42 of 27. Dhaka 69 for 1. টয়লেট শেষে লাইফ বয় হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে হাত ধুয়ে থাকুন, সুরক্ষায় 10/10। ডমেক্স টয়লেট রাখে ফ্রেশ 100 ফ্ল্যাশ পর্যন্ত, তাই ব্যবহার করুন ডমেক্স ফ্রেশ গার্ড।
Ball of the first wicket for Dhaka, and it comes in the form of a run out. And almost a similar shot by Tamim Iqbal out into the deep, and it was just excellent presence of mind by the man in the deep, but also some very indifferent running. Just look at Shahzad here. He's ambling. He doesn't think the throw's coming to his end. Then he starts getting his skates on it. Too late. Way too late. How's about the direct hit from the deep, Atta? Yeah, excellent piece of fielding from the deep. One bounce and onto the stumps, and he was struggling right from the word go, and he knew that he had to come back quickly. Mohammad Naeem Sheikh is the new batter. That is his T20 career. Closing on to 2,000 runs, strike rate of 112. We would have wanted to have that strike rate a little bit more higher. You want to score runs, and you want to score runs quickly, and especially in this format. Trying to get the side screen in a better position for himself. Side the ball. Happy now. Oh, good pace and bounce. Tushara Perera. Not a young man anymore, is Tushara Perera, but he's still getting it through. Yeah, once you see the seamers hitting the deck and the ball carries nicely on to the wicket keeper, then as a batter you start to feel a little bit more comfortable to play those shots, because you want to get used to the bounce, and if it's even bounce, then you can back yourself to play the shots on the up also. Yeah, the fall of the wicket of Mohammad Shahzad is just a little bit of a lull, as Tamim Iqbal now has to reassert himself into the innings. 21 off 23, so not at his absolute fluent best, but we know what he's capable of, and if he bats these overs, he'll get big runs. Nicely worked. Gap picked, runs away from the fielder. There's a good effort in the deep. That is an excellent effort. It looked like it was boundary written all over it the moment it just went past the fielder inside the circle. Lovely touch from Tamim Iqbal. Have a look at this. This is brilliant. Yeah, much appreciated by the bowler. Nine overs gone, 74 for 1. আইলশা নাকি আরাম প্রিয়, উই ডোন্ট জাজ। এক চাপে খাবার হাজির 30 মিনিটে। ফুড প্যান্ডা। নতুন যুগের দূষণ ফোটালেও যায় না, তাই পিওরিট। এমন গল্প লিখে পাঠাও, সেরা 3 গল্পে তৈরি হবে ক্লোজ আপ দ্বিধাহীন কাছে আসার গল্প। Sharia Bangla lit up this evening for this encounter. Khulna Tigers and Minister Dhaka coming up to the halfway stage of this particular innings. Oh, that's a good shout. Could it be sliding perhaps? No, not a bad shout at all, but the umpire feels that it would go down the leg side, missing the leg stump. It just skids on, doesn't it? And beats him before the bats come across. And you can see the difference. You talk about the lull. It's been now 20 deliveries since the last boundary. Boundaries were coming right, left and centre when Mohammad Shahzad was in the crease. It looked as if they gelled well, the opening pair. But time to rebuild. Naeem Sheikh is someone that can get on with it as well. He can hit boundaries at will.
elegant player, powerful player. And there has to be a sense here by the Tigers to just maybe bring the game back, strangle it a bit. Yeah, it's a good comeback from Khulna Tigers. 11 fours, talking about boundaries, 11 fours in the first 6 overs is the joint second most in BPL history. Hit in that time frame. Most is 12, which happened on 3 occasions. It was a really good start, but they've come back strongly, Khulna Tigers. Yeah, not happy with that. Mushfiqur not happy with that. It was slightly hit firmly, and he didn't think there was a single on offer, but very good running. And seeing the two left-handers. It's all about eye contact and good understanding in the end, backing each other. 20 runs in the last 22 balls for 1 wicket. Comes down the wicket, sees him, doesn't allow himself to bowl it into the hitting zone, follows his front pad. Iqbal not happy to maybe try and commit to the shot, just thrust the pad down the wicket. 1 delivery to go in this over. Can they arrest it with the boundary, or can Mehdi Hassan finish off well? Down the wicket, forcing bottom hand coming into it. It's another very, very good over. His 4 of his spells gone for 24. After 10, it's 77 for 1. এক্সপেল 475 মিলি কিনলেই সাথে শক্তি 500 মিলি টয়লেট ক্লিনার একদম ফ্রি। বাঁচলো পুরো 110 টাকা। টয়লেট শেষে লাইফ বয় হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে হাত ধুয়ে থাকুন, সুরক্ষায় 10-এ 10। ডমেক্স টয়লেট রাখে ফ্রেশ 100 ফ্ল্যাশ পর্যন্ত, তাই ব্যবহার করুন ডমেক্স ফ্রেশ গার্ড। So the man who is doing the most damage in terms of getting the balls to the boundary, Mohammad Shahzad, is back in the hat, and that has just stopped the flow of runs. And even then, with the ball that could have been just put away on either side of that fielder, I think just that little bit of foot in the door for the Tigers. They needed that wicket, that breakthrough of the first pair, and they've done well in containment, not allowing the two in the middle to dictate terms. Chipped down that scoring rate from almost 10 per over down to 7.67. Farhad Reza, veteran, can always depend on him to be accurate. Containment more than getting wickets. His forte has managed to do that so far. Good evening, Chamanna. A very good evening to you, and good evening to all. Perfect foundations laid by Dhaka here. Minister Dhaka getting the right start courtesy of Mohammad Shahzad and Tamim Iqbal. Oh, that was very close. Mushfiqur Rahim reaching out, diving out to his left side, but that's a boundary. Oh, that's fortunate. Very, very fortunate. It just tended to come onto him and cramped him for space, and he just went through with the shot, and maybe that was the saving grace. He went full flow with the shot despite being cramped, and got that thick part of the bat and away from the diving Mushfiqur Rahim. Good effort, but all in vain, and so Tamim Iqbal will be a little happy. He's still there, living dangerously. Now he charges him up in the air. Where's this going? Safely, and he's going to roll in. So that's salt dropped into the wound. Could have been a catch in the previous delivery, and now taken the toe end and gone away for a boundary. Yeah, that's going to hurt the Khulna Tigers. Fortune favors the brave. And that's what they say, that when you go hard. Exactly what Tamim Iqbal's been doing. You can see
that Tamim Iqbal was moving to the onside, and Farhad Reza made a concerted effort to bowl it away from him. So he had to extend his arms and reach the ball. And it's just upset by those two deliveries that went for boundaries. That's going down the leg side for a wide. Wayward bowling, back-to-back boundaries is not helping the cause of Farhad Reza. 1.4 overs till now, just 10 deliveries, gone for 22, bit on the expensive side. Again down the leg side, easy pickings. He's flicked that away, fine, to the boundary. Easy as they come. So simply done by Tamim Iqbal. Easy pickings on the pads. Wayward bowling again from Farhad Reza. Mushfiqur Rahim definitely not happy with that. Experienced campaigner, much better is expected from him. But all the work that the bowlers did in the last 3 or 4 overs in just bringing down that run rate has been taken apart by this 15-run over so far. Still a ball to go. And make that 16 in the over. Very expensive over. 11 done. 93 for 1. আইলশা নাকি আরাম প্রিয় উইরন জাজ এক চাপে খাবার হাজির 30 মিনিটে ফুড প্যান্ডা। নতুন যুগের দূষণ ফোটালেও যায় না, তাই পিওরিট। এমন গল্প লিখে পাঠাও, সেরা 3 গল্পে তৈরি হবে ক্লোজ আপ দ্বিধাহীন কাছে আসার গল্প। Fourteen boundaries in those 93 runs, and that has managed the Dhaka team to go to a position of strength, going at 8.45 runs per over. Tamim Iqbal on 40 has just stepped on the gas the last over. Tisera Pereira. Now that is a tad risky. Just going across in front of your leg stump, trying to play the ball on the onside. Just miss, your pads are bang in front of the wickets. True that. However, it's probably seeing the ball as good as a football. Tamim Iqbal faced 36 deliveries on 41. The aggressor in this partnership, Naim Sheikh, it's a good stroke in his hand as well, and they've laid the foundations, as I've mentioned before. The likes of Maudullah Riyad and Andre Russell still to come, so few fireworks are waiting in this match. So you're gonna love it if you have your eyes glued to the TV. Well, not getting his timing right, and that's well stopped. Tisera Pereira is a canny bowler. He's got the wealth of experience. He can read the situation of the game. What he'll be trying to do, I feel, is try to bowl slower deliveries. Make the batsmen work for the runs. Do not give the batters the pace to work with. And I'm sure he's thinking about that. Naim Sheikh can be explosive. And you see, just back of length, and even the variation of the length helps. Gives that seed of doubt in the minds of the batter. All the experience of Tisera Pereira coming in. We've mentioned about the length, seen the slower right before this, and hitting the length, fair enough carry to Mushfiqur Rahim. Keeping the batsman thinking what's going to be up next. Guided it nicely wide of that short third, but protection in the deep. That's what the bowling unit need to do. Mushfiqur Rahim will be just marshalling his troops, hoping that the placement of the fielders is noticed by the bowler, and that his bowler just bowls to his field. It's going to be difficult blocking those big shots. There you see, fine-tuning virtually every delivery, and the bowler has to spot that, spot where the fielders are, bowl accordingly. More short and swung around. Oh dear.
That's a brilliant shot, but that was a gift offered. He's not going to miss out on that. He's enjoying himself, isn't he, Tamim Iqbal? Very short, lack of pace, waiting on one knee, and just pulled it away towards square leg. Had all the time, ample time in the world to hit that shot. 980 watt. Powerful shot. Well, very disappointed with Teixeira Pereira with that delivery in particular. He's trying to slow down the ball, rolling the fingers. In the process, completely lost the length. It's nicely done. Just sometimes these orthodox shots can garner the runs, the singles come, the scoreboard gets ticking over. Don't create pressure on yourself. শুরুটাই যদি ভুলভাবে হয় তাহলে কি আর শুরু হবে কোনো লং লাস্টিং স্টোরি? কুল বডি স্প্রে, 4টি লং লাস্টিং ফ্রেগ্রেন্স। ভুল করো না, কুল করো। টয়লেট শেষে লাইফ বয় হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে হাত ধুয়ে থাকুন, সুরক্ষায় 10-এ 10। জমেক্স টয়লেট রাখে ফ্রেশ 100 ফ্ল্যাশ পর্যন্ত, তাই ব্যবহার করুন জমেক্স ফ্রেশ গার্ড। Another new partnership. 31 of 24 between Tamim Iqbal and Naeem Sheikh. Tamim really giving the bowlers the charge. It's just took a little bit of time settling down early on. But now he's in full swing. He's picking and choosing his shots. Just the one run out of Mohammad Shahzad. Brilliantly done from the deep. Tanzil Tamim seeing a nice breeze here at the Mirpur Sherbala National Cricket Stadium. Great conditions. Just the contact and that little angle of the bat that took it past that infielder. A controlled shot that Naeem Sheikh would be happy with. It gives you that little bit of bolstering of confidence when you're easing into your innings. He's got the stalwart at the other end to emulate. He knows that they are in control of the scoring. They're going at 8.35, so no extra pressure on him to innovate or improvise or take any risks. Oops, not quite ready. Sorry, says sorry straight away to the bowler. Like a tennis shot, that volley. Oh dear. Misfielding, recovered, thrown back in. By that time, the batsmen were through. Very good bounce. Fahad Reza a bit uncomfortable. Naeem Sheikh on that occasion. Tennis ball shot, definitely. Fielding of his own bowling, Fahad Reza, and Naeem Sheikh very well aware of it. Full on dive to make it. It's got to be aware, putting a price on your wicket. Tamim on 47. 39 deliveries. Just feels like the calm before the storm. Nicely tucked away. Sensible play. Play the ball to its merit. Good running between the wickets. Good understanding between the two. We've had a run out. Do not want a repetition of that. Tamim Iqbal looking comfortable now. Been out of the game for a while with injuries, but I'm sure he's looking forward to a big score. Just one shy of what will be a very well compiled 50. 49 with 7 boundaries. Strike rate of 123.